อืมอืมเร็ว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 ได้ยินไหม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  It's no problem for Vitality as they Vitality in the semi-finals. Vitality Cyber ใครมาแล้วยกไม้ยกมือด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องAiiwanครับผมแท็กเกมไม่ติดอีกแล้ว They stung the mouths and put them down quick as everyone on Vitality screamed B is for victory. They crushed their way into the semis while hearing the roars of this crowd. Everyone on Vitality stepped up on this stage. Now they look to do it again, not just for themselves, not just for their fans, but to get revenge for Jax and prove a point that he wasn't led correctly. สวัสดีคุณไอเซนเต้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคือคุณเอซาทีครับอู้ครับอู้เลยครับต้องตบแบบอู้ครับ G2 versus Vitality 4 head-to-heads throughout 2024 2 wins for each side of the equation now Jacob one must come out on top Yeah, there's gonna be a loser today. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ I'm not quite sure that's gonna be though. I think วันนี้ there's กี่ so คู่ many วันนี้2 interesting คู่ครับ storylines heading into this game. Obviously, knowing Jax is a stand-in, knowing he's playing. เพราะว่ามันมีแค่2 คู่ครับมี G2 Vitality ครับกับ Astralis ทีมซับปีลี The way they've been playing so far has looked like the freed up team. Looks like Flameseas getting confidence. Looks like Spinx is getting confidence. And on the other side, you have G2 with arguably the best trio in terms of. ใครครับนิโกะหรือไซรูพูดยากครับผมว่าใกล้เคียงกันทั้งคู่เพราะว่ามาไม่ครบกับชุดแบบชุดเดือดที่เริ่มกลับมาแล้วด้วยเขาเริ่มกลับมาแล้วใหญ่กลับมาแล้ว You have G2 on the other side that are looking to redeem themselves after tragic previous tournament and they've been doing it very well so far. Should we dive a little bit deeper into the statistics, if you will, Jacob? Because there's an interesting tale when we're looking at each team having a man advantage in the situation, right? It's going to be so crucial at the opening kill. Yeah, I was looking into it yesterday night preparing. สวัสดีครับคาชิด้วยสวัสดีพี่โอมิด้วย 91.7% of their CT-sided 5v4 rounds so far, which essentially means whenever they find an opening kill on the CT side, they win the round. However, there's a bit of an issue to that because Vitality on the other side have converted an amazing 86.1% of their T-sided 5v4 rounds. So essentially what it means is that the opening kill department within this game is going to be very crucial. ตัวสำคัญที่ว่าคือแกะตัวเองออกจากเตียงนอน Now it's not something you prepare for as a team. You don't go into the game and say, listen guys, we can't give away any Monesy If you as a viewer is noticing เชียร์เด็กดองเลย one team or the other is getting significantly more opening kills than the other, that probably means that team is going ไม่หา Obviously, there are เกมยังไม่เริ่มเลย especially when it comes to, for example, pistol rounds, which is right now in MR12 one of the biggest talking point. It is especially G2 2-0อะไรคุณโตติ where you need to เบาเลยเบาเลย as possible. The long range duels are just simply too powerful not to hold, and that pistol round win percentage for G2 is absolutely brutal. Even on maps like Inferno, they have wielding like 80% of the of something of pistol round wins, and this is a boost that in MR12 means สวัสดีคนที่บ้านแดงด้วยนะครับบ้านแดงบ้านม่วงครับผมยกไม้ยกมือขึ้นมาทักทายกันได้ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องAiiwanครับผมมีตกอันไหนไปไม่ได้อ่านเนี่ยฝากยกไม้ยกมือขึ้นมาอีกทีครับสวัสดีคุณยามาโมโต้ตีเอชครับผมสวัสดีครับยามาโมโต้ทีเฮดปอมมียามาโมโต้ทีเฮดจริงกับยามาโมโต้ทีเฮดปอมGiven that this game is a game that by the looks of it, you know, will be decided by momentum. Who gets the good start? Who has the economy to make sure that Thaifeed always have an orb in their hand if they desire to. สวัสดีพี่มีด้วย Good start, converting on your pistols in MR12. ได้เงินจากแอดเป็น USD ครับแล้วค่อยๆแปลงเป็นเงินไทยอีกทีแล้วโดนหักภาษีแบบอู้ๆเลยเพราะว่าถือว่ารับเงินจากต่างชาติโดนหักทีไส้แตกแบบหักเลย when game one commences, finishing when the
the games conclude tonight. One raffle ticket will cost you 1,000 blast.tv points, and more tickets gives you a higher chance of winning. You can enter multiple raffles at once, so make sure you're watching on over at blast.tv to enter that giveaway. Gentlemen, we did talk about our predictions. I'm a sole believer in the bees at the moment. Maybe I'm following my heart more than I am my head. ต่อไปด้วยครับนึกว่าพี่แว่นไม่มาดิครับตัวเริ่มบ่าย 3 โมงครึ่งครับไม่มา is a little bit stronger compared to the vitality ones. There's multiple factors to it. There's multiple ways you can spin it off. For me, G2 is the clear favorite today. I'll echo that sentiment. I have G2 winning this game as well. I think they'll be able to pressure Vitality to a point where it's going to showcase us that having a stand-in is more often than not, obviously not an advantage. However, it's not unlikely Vitality can make the game competitive. I almost will guarantee you that it will be. It's not unlikely Vitality can win the game, but if I were to pick, I'd also go with G2. Curious to see if the live odds are agreeing with my analyst sentiments over here on the desk. And yeah, คุณนี้ใครครับพี่แว่น it's reasonably close, but ผมว่า siding with the สูสี G2. But we're going to be starting อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ค่อนข้างโอนเอียงไปทาง G2 G2 on the CT side, Vitality T side, where you're mentioning how crucial those ช้าจริง kills โธ่ are going to be. สวัสดีไอเซนเต้ด้วย What do we expect from both sides on this? เห็นเกมมาช้าใช่ไหมฮะ มาเห็นเกมมาช้าใช่ไหมครับไอเซนเต้บอก They feel freed up. They know they're playing with a stand-in. They're just focusing on themselves. They will be willing to fight. They will be willing to go out there and see the opening duels. And you have to look out for Flamesy, obviously, in that department. He's a man of the hour when it comes to that. Saivu, for that matter, as well, has a habit of doing it. ขอบคุณคุณบับบี้ด้วยนะครับสำหรับ2 เดือน2 เดือนครับขอบคุณคุณดำด้วยมีคุณนาย SP นะครับสำหรับการกดติดตามแล้วคุณวิทวัฒน์นะครับสำหรับการกดติดตามย้อนหลังนะครับขอบคุณครับน่ารักมาก going to go and seek that frag. There's no doubt about it. He knows his confidence G2 how much of a better gamer he is right now. And เสียงแบบแฟน G2 เลยครับมีไหมฮะ I want to put 2 names into the mix that we have. แฟนบอล G2 ครับผม and maybe for good reason. A little bit of touch on Snax saying that he's been on a 38 game record of not having a positive KD. It's not like Apex is having a great tournament on the other side either. ต้องเตรียมตัวก่อนขึ้นซีมนิดหน่อย individually have been struggling a little bit. I'm almost willing to bet you that the likes of Nico, Monesy, Saivu, Spinks for that matter, they will have moments in this game where they can determine the game. However, if one of Snax or Apex is having a great game, if one of them is having a great map, ได้ดูตอนช่วงบ่ายโมงเย็นๆสนุกครับ also be the difference between แล้ว2 กล้องอะไรอ่ะ Vitality 2-1 อ่ะ that it's more likely going to be เอาแบบนี้คุ้มนะครับ because we haven't seen that for 38 games in a row. But wouldn't it be nice if he would, slay that curse Snax, coming in with a great performance, and that could be a win condition for G2. I mean, stranger things have happened. ดาวแดงกลับมาแล้วเว้ยดาวแดงกลับมาให้เราเชียร์แล้วเว้ยตอนนี้ Really popping off just yesterday, but I mean, the AWPers, we've got to be looking at them coming into Dust 2, right? They are competing for the top 1 and deciding who's the best AWPer. This matchup might very well ใช่ be quite telling in that terms. มันแบบไวท์ทอจริงเว้ยแต่ by a landslide เราต้องดูมาไม่ครบแต่ไอ้แจ็คมันเริ่มมาแล้วเนี่ย One of them will be grabbing the number 1 of the year. Jacob, who is going to out-AWP the Aiiwan? ผมหวังแค่ให้ I don't think they're going to out-up each other in the head-to-head. The question is who will dictate and dominate the riflers on their opposing sides more. I am willing to go with Saivu, given the fact he's been the most consistent player so far, but I'm also willing to bet you that when G2's down, when G2 needs a Monesy clutch, he'll probably challenge as well. So what do you value more, consistency throughout the entire game, or those pop-up rounds where you change the direction of the game? That is the question. What do you value more, Stico? It's hard to say. It goes both ways. It's a double-edged sword. I will say for the ดับ 2 Inferno มีหลักดับ2 G2 เลือกไม่ใช่ดับ2 Vitality เลือกมาเป็น Inferno G2 เลือก converting early on and the economy boost from the get-go. I think that will be no different in this game, but hopefully I'm not changing. ใครครับเชียร์แชทครับผมยังไม่มีข่าวครับไม่รู้ครับแต่เป็นบ้านไวท์ฮอลบ้านเขาก็ต้องให้เขาครับถ้ามาตรฐานแล้วเลยครับเริ่มกันแล้วครับ G2 ปะทะ Vitality ครับปืนโพครับผมบาสพรีเมียร์เวิลด์ไฟนอล Vitality เป็นฝั่งเลือกครับแล้วปาดออกมาโดนแจ็คเข้าหัวครับผมโอ้โหเหลือเชื่อครับแจ็คยิงหัวที่หัวต่ำไปเลยครับหัวที่มันขาดหัวที่มันแข็งนะครับเซวูก็ยิงหัวนิโกะไปด้วยมาแรงจัดครับจะได้ Vitality สมก็เป็นบ้านเขาจริงๆครับมีบวกมาเพื่อผมเจ้าบ้านเปล่าครับเจ้าบ้านอยู่ฝรั่งเศสนะฮะที่นี่สิงคโปร์
แต่แน่นอนครับ Vitality เองนี่ยิงดุยิงเดือดจัดครับเพราะว่าเลือกไปเองครับเจอนั่นดัต2ดัต2 They're holding the choke points. They're bleeding out the utility. Monesy has removed his silencer. Of course, เมซี่ไม่อยู่เป็นไอ้แจ็ค One player towards the back of B. That's going to be Snax. เมซี่ไม่อยู่เมซี่ไปเฝ้าเมีย สวัสดีครับสวัสดีคุณเปอร์ด้วยหลบแฟดมาสวยครับแล้วบอลเดซี่ครับจ่อไป2หัวครับเฟรมกับเซลครับหัวขาดไปแล้วครับยิงเสร็จก็ไปดิครับรออะไรแล้วค่อยรีพีคใหม่ครับที่มุมซ้ายเฝ้าหลังให้ก่อนครับที่ทางด้านเอลองฮะแจ็คดึงเกมกลับมาได้แบบสำเร็จสวยงามครับโอ้โหแล้วเป็นสแน็คครับยิงเอเปกไม่ได้ครับบอมดรอปแล้วครับเรียกเพื่อนครับเรียกเพื่อนโกยกลับมาเอาแบบคนเดียวอยู่ครับสแน็คโอ้โหมา3ก็ตาย3ครับ3คน3หัวครับ3ตัว3ศพโอ้โหหัวติ้งเลยครับดิ้งครับโอ้โหFantastic from him. The USP looking so crisp, so sharp as he does find that hat trick and finds the pistol for G2. Vitality with no plan and giving that round up in a frustrating manner will have to swallow a full eco here. กินข้าวแบบเอาคุณมกแม็กซ์นะโมเนซี่บอกขอแปะเดียวพอนะระวังนะแปะเดียวพอนะโอ้โหโดนเมื่อกี้โดนไป2ดิ้งเหมือนกันครับดิ้ง600รัวๆ600รัวโอ้ยนิโก้มาจัดบวก600รัวๆนิโก้โอ้แล้วดูปั๊มเงินเลยปั๊มเงินมันเลยโอ้เสียดายสุดท้ายเพื่อนเก็บนะโดนไปนะ4ศพนะ4ศพคูณ600นะเมื่อกี้เอาแล้วภาพมานะ G2 ภาพมานะ AK5 ครับ Utility ไม่ค่อยมีแต่มีใจและความแม่นยำครับปาดออกมาเฟรมเก็บไปให้ครับเอเปกขาวสวยครับแบบนี้กระโดดลงหลุมไปครับพร้อมปาดยิงซ้ำครับโอ้แต่โดนโมเดซี่ครับยิงดันลุหมอกเข้าหัวครับแล้วหัวอีก2ครับผมโอ้2หัวแล้วครับโมเดซี่บอมดรอปตรงบันไดครับแต่เขาไม่เห็นนะครับฝั่งตำรวจแล้วโมเดซี่จะเอาเพิ่มครับเก็บปืนเปลี่ยนมาก่อน3-3ครับโดยพลังของปืนแล้วเนี่ยแต่ด้านโมเนซี่ยังเป็นรองนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อปืนมาในขณะที่ฝั่งเนี่ยวายทอร์ตี้เป็น AK5 กระบอกครับผมหลบหลังรถเรียบร้อยครับแจ็คโอ้ยแล้วแจ็คโดนโมเนซี่เกาหัวหลุดอีกแล้วครับยิงเกากดหัวโอ้เดี๋ยวน่าเสียดายครับที่สแน็คเข้ามาโดนเขาเหยียบหมอกอยู่พอดีครับโผลหมอกออกโดนยิงตายฮะสแน็คIt's impressive, right? They entered that round of Famous, 2 MP9s and a scout, and they made it very uncomfortable towards the end. We know they've got boatloads of cash going forward. This was a remarkable sequence from Monesy. Gets up towards shore, completely destroys Apex there. จัดเลยครับ Spinks could hold his nerve. Snax could have won the round. The timing a little bit off. The sound cue given away. But here we go. Another purchase into it. We are going to see the MP9s of Famous once again. They do invest in the Monesy AWPs. Currently 5. เขาให้ครับลมควันมาโอ้ทามวิ่งอีกแล้วนะนิโกเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะโอ้โหกองเชียร์บนบัสทีวีครับให้ไปถึง 74% เลยครับตอนนี้ส่วน Vitality มีแค่25เปิดเท่านั้นครับโหวตออนบัสทีวีครับThey'll be taking cat control in just a moment's time, waiting out that utility, making sure they don't take damage. Nothing significant inflicted just yet. There we go. Flash to take catwalk. Right there. Molly to force anybody off the angle. วันนี้เอากี่แมปดีครับชัดแต่ละ G2 กับ Vitality
CTs now will be guessing เดือดตึงจีขนาดนี้เราอยากดูเยอะๆครับ try and get some territory elsewhere อยากดูโบ3แบบเน้นๆนะครับแบบ3แบบ3แบบ is possible here. This looks more like a contact play. ปักควันกันไว้ครับปักไฟโดนควันไล่รอจังหวะอยู่ครับแต่นั้นมอเนซี่กับออฟของเขาครับอุ้ยแต่หลังแตกครับผมมอเนซี่หลังแตกครับต้องรีบยิงแล้วต้องรีบยิงมุมเปิดเลยครับเพราะว่าหลังมันหลุดแล้วครับโอ้ยตัวเอลองหลุดครับตามใจเลยครับตัวถือออฟไม่มีตัวเลือกครับมุมมันต้องมุมเปิดเลยครับแต่สวยงามครับผมหันหลังรับไว้ตัวในพิษยิงสวนขึ้นมาให้ครับเหลือ2 ต่อ 1ครับสแน็ค4 ศพสแน็ค4 ศพแต่หลังเปิดโล่งว่างขนาดนี้ให้หลังมาก่อน1 จังหวะครับผมรอยิงตัวบนแต่ตัวบนไม่พลาดครับเป๊กไม่พลาดโอ้โหมุดหลบข้างกำแพงเรื่อยๆครับเอเปกรู้ด้วยนะครับสแน็คว่าเขามุดแน่ครับตามสูตรสแน็คไม่เล็งรอแบบรู้เลยเล็งรออย่างกับแฮกแบบครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับเขารู้อยู่แล้วว่าเอเปกยังไงก็ต้องเลื้อยครับเลื้อยออกซ้ายแน่ๆสวัสดีครับแว่นหลอกเด็กอะไรคือแว่นหลอกเด็กวะสวัสดีครับสวัสดีคุณดิโก้ for G2 here. A single flashbang. You're expecting โบ3ครับโบ3โบ5ได้รอบชิงอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่รอบชิงครับอย่าหลวมตัวว่าคิดว่านี่เป็นรอบชิงถึงแม้จะเป็นคู่แบบดุเดือดนะครับ G2 Vitality Final decision for world number 1. These results matter in front of a crowd. คงจะต้องนับ3ครับผมในด้าน Vitality กูปาดหน้าเค้กครับปาดหน้าเค้กเพื่อนยิงอยู่ครับบินข้ามเฉยครับโดนสปริงครับยิงไป3 ศพครับผมนี่ก็ปาดหน้าเค้กไม่พักเลยครับแล้วสปริงขอเอได้ไหมครับเอเปกจะดีได้เอกครับเอเปกจะไม่ให้เอเปกบอกไม่ให้สปริงมาเอาเอมาดื้อโอ้เอดีข้อครับเท่จัดโอ้โหยิ้มจะดันไปดีไดเอทเพื่อนโหโคตรแย่เอเปกรู้นะดันไปยิงอ่ะเอเปกดันไปยิงอ่ะรู้นะเมื่อกี้โอ้โหขอบคุณมากครับTurbulent time to G2. Another week by now. รบกวนแขวนไว้ก่อนแขวนไว้เลยนะ No, yeah, this is MP9s and Famases and เดี๋ยวได้ครับได้ seriously, this is not โอเคครับโดนควันโดนไฟไล่ครับ Poise the smoke early. จบครึ่งแรกเพื่อลงไปเอาข้าวครับ MP9 to defend that B bomb site. And G2, they do ยิ้มอร่อยเลยนะยิ้มอร่อยนะเมื่อกี้พี่เอเปกอ่ะให้เข้ามาลงมาหยิบก็คงจะขาดตอนครับเดี๋ยวรอครึ่งแรกก็ได้ค่อยวิ่งลงมาหยิบครับทันครับเหลือแต่พักข้าวขายครับโดนขโมยเดินขโมยข้าวไม่น่ามีใครขโมยนะครับเพราะว่าตั้งกล้องไว้อยู่อย่าขโมยข้าวแว่นไหลออกไปครับเฟรมมุมอร่อยครับสแน็คปืนมันสั้นครับมองไม่เห็นอุ้ยทะลุมาครับไม่เช็คสแน็คครับแต่สแน็คยิงตายช้าครับผมกว่าจะตายก็ต้องแลกกันไปแบบหนักๆครับโมเนซี่ยิงไป3กันตัวเนซี่ครับไม่ต้องหนีอย่าหันหลังโอ้โหโมเนซี่โอ้มันจะลั่นอะไรขนาดนี้ดูมันยิงครับโมเนซี่ยิงแบบจับวางอ่ะยิงอ่ะโอ้ยมีต่อยหลบหลังประตูก่อนนิดนึงแล้วยิงอ่ะโยนสโมกก่อนหยิบได้พี่โอ้ยดุดันจัดใช่ไซวูยิงติดประตูเลยครับไซวูบอกขอโชว์หน่อยอุ้ยโดนแฟดพอดีครับพีคมาพร้อมแฟดเกือบสิ้นชีพแล้วครับไซวูพี่โกดของเรา3-3ครับบ้านไซวูนะครับดัตทูบ้านไวทอลแต่ดูท่าจะหืดขึ้นคออยู่ครับโดนอยู่โบเนซี่ไอเด็กพวกแบบชุดเด็กของฝั่ง Counter Strike เนี่ยเล่นเดือดแบบเดือดจัดเลยครับสตาร์เด็กของ Counter Strike แต่จริงก็มีพวกแบบโดนทูสไตล์ก็น่าติดตามเลยอย่าลืมจะติดตามมันด้วยลืมตัดกระดุมมอง
ครับผมพุ่งเข้ามาครับโมเนซี่ครับคมจัดครับยังไม่ว่าวเลยครับโอ้โหยิงไม่มีว่าวไม่มีพลาดครับถอยใหม่ก่อนครับแต่ด้านเฟรมกดดันทันทีครับไม่รู้ว่าโมเนซี่จะพีก็ดันออกมายิงเมื่อไหร่นี่โกเฝ้าล่างไว้ครับดูจังหวะคอนเน็กจากไม่มิดมาครับว่าใครจะมาไหมเฝ้าหลังเฝ้าล่างครับผมรอจังหวะดันขึ้นมาจาก CT สปอนครับเอายังพร้อมแฟดเข้ามาครับขาวไปเล็กน้อยปาดขึ้นมาไม่กลัวตายครับผมดันขึ้นมาแต่ไม่ไหวแจ็คยิงเอาวัวให้ไป1ก่อนซูวูครับเสยสแน็กล่วงไปเหมือนกันครับนิโก้ไล่ลำครับนิโก้เก็บ2ครับผมเหลือแต่ซูวูต้องเฝ้าให้นิ่งเฝ้าให้มิดดันครับแต่ละจีตูโอ้แต่มีครับมีหนอนอยู่ครับในควันเรียบร้อยเลยครับนิโก้มีคิดครับแต่มุมเปิดแบบนี้โปโนเฟกซูวูล้ำหลบหน่อยโอ้และนิโก้ครับเหลือเชื่อครับผมเฟกครึ่งวิสุดท้ายแล้วดันออกมายิงหัวหายครับหัวโผล่หัวหายนิโก้ 10 frags apiece. Monesy laid the foundations for the round, played defensively, kept applying that pressure, and Nico, the AK-47, puts on yet จังหวะคืนน้ำลายไม่ทันเลยครับมันไหลเกินครับ detected the full defuse and taken down. Nico เลข 1นี่อะไรผมอันดับ 1 Money is battered. เทคนิคทำเดี๋ยวลงมาหยิบข้าวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวเข้าไงAiiwan on 4, but overall they have around $2,000 remaining here. They're going to invest in some Tech 9s, some Deagles, and Maui. We've got a double scout setup potentially coming in. Jeez, I mean, there's still time to sell that. It's not necessarily the final buy that Vitality are going to be going with in this one. And this is so impressive, though, from G2. The fact that they're able to stay composed. I mean, the G2 CEO himself said that they couldn't hold on to Nico. Sure. What a ridiculous quote to get right before an event like this, right before the RMR, right before the major. But they are full focus. They look as deadly as ever. People are siding with them against a team like Vitality. And sure, Vitality, they've got the stand-in situation, but they still have one of the world's best players in ZywOo and an incredible system. Apex has devised, crafted, CT rating, T rating, Vitality top of the board for the entire year. They have looked so good as an overall unit. It's moments like this, these kinds of events multiple times. Well, G2 now have a small technical issue to deal with. Moment's respite from the pandemonium that is Dust 2. I'm so happy we get to watch this map again. Monesy and ZywOo locking horns on this particular battlefield is quite the tantalizing prospect, and it's already delivering. The big names stepping up, Monesy and Nico looking super sharp right now. แต่เราไม่ดูแมป3เหรอ These pistols, this weaker buy will do anything for Vitality as they currently trail by 1 round here. It's 4-3. Another live count right now. This is so important for the world #1 discussion. Going into this game, when these two teams face off against each other, Monesy and ZywOo ใครพลาดช็อตเมื่อกี้เนี่ยพามาโคตรเดือด kills throughout the year against Monesy. Monesy had 44 against ZywOo, but it has been all Monesy in this game thus far. If I'm counting correctly, ไปหยิบข้าวโอ้กองเป้าของจริงโอ้ของจริงอย่างนี้ไม่ได้เปิดคลิปอย่างนี้ไม่ได้เปิดคลิป We are ready to go once again. The unpause has come through. And like I said, it's a difficult compromise buy here. It is going to be that double scout setup. Apex and ZywOo trying to open things up. It'll go for the boost. We know ZywOo can do a lot of damage with this particular weapon. จังหวะวัดกลางครับโอ้ยจะวัดกลางโอ้ยบูทเหรอเอเปกไปก่อนเลยครับเอเปกอยากจะบูทวัดอะดิติดเสาครับซูวูกับแจ็คครับ วันนี้มันมาวันนี้มันลั่นครับขออนุญาตลองดูครับสเกลสแน็คครับดันออกมาได้600เพิ่มเติมไปครับเริ่มกดดันนะครับเพราะว่าเสียตัวในอุโมงค์ไปครับAnd a half-baked strategy here from the Vitality side. Yeah, just a couple scouts, some upgraded pistols. No real utility to take map control, and so G2 they're making short work of them. G2 if you're going to take head-to-head firepower duels against G2, they are going to welcome that every single time with better ขอบคุณคุณสิริมงคลครับผมสำหรับ3 เดือนด้วย Looking for a couple of picks here if possible.
They coordinate themselves towards long. Still a slither of hope with Aiiwan alive. สู้3-5ครับมีเรดาร์สเกลครับกับเฟรมขอแบบหัวด้วยครับขิงหัวครับเม็ดเดียวพอครับเฟรมเม็ดเดียวพอนะได้ปืนเลยนะปั๊บ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  20 bullets with a FAMAS. เฟรมที่ไม่ออนไฟเลยอุ้ยแจ็คโอ้ยแจ็คโอ้โหแจ็คโดนโขบแจ็คจะเอาให้โอ้โหเกือบซวยถ้าตัวเมื่อกี้ตายด้วยนี่มีตึงแจ็คแค่เสกสวัสดีครับสวัสดีคุณวัตถุ Wi-Fi เพิ่งเข้ามาดูช่องพี่พางทุก e-sport เลยใช่ไหมครับถ้าจ้างก็พากได้หมดนะฮะแต่ตอนนี้ขอแค่โดดาทูก่อนโดดาทูกับเคาน์เตอร์สไตล์ก่อน2เกมกำลังดีแต่ไม่เป็นไรครับชั่วโมงละ1,500ครับชั่วโมงละ1,500 It needs to be said. I mean, he has been a target for so many teams in the past. So many พี่คุโร่กล้าวาโลวันดี around how do we take advantage of where Snax หล่อไม่พอพากไม่ได้เลยดักพากวาโลต้องหล่อหน่อยนะเว้ยเขาคัดหน้าตาเลยเว้ยดักพากวาโลอ่ะใส่เสื้อวัวเขาให้พากผมไม่รู้เขาให้พากมัน1,500เบิ้ลเนี่ยไม่ได้ได้จ้างมาตั้งในบ้านเห็นดังอย่างเดียวเลยโอ้ยแล้วเป็นเฟรมแบบยิงฮันเตอร์ลูกโอ้โหลากแบบเดือดเลยครับโอ้โหแต่โมเนซี่ครับเก็บไปได้อีก1หัวด้วยนะครับเทคไนครับผมคุ้มแล้วฮะชุดเต็มของทางด้านโมเนซี่ครับชุดเต็ม Snax has got vitality in a chokehold right now. They just don't know it. It's huge. ถ้าน้องโมเนซี่ไปเอาเทคไนมาจากไหน This actually lowers the efficacy of the MP9, of course, and this is a pretty difficult kill, actually. Oh, he's just gonna wait. He's waiting for it. Snax. He's waiting for it. The vitality rotation is coming back. อย่าแล้วอย่าเหลาโอเคนึกว่าจะเหลานึกว่าจะเกาโชว์ไป1ทีนึกว่าจะเกาเอาตังค์ผมเมื่อกี้นะถ้าเป็นห้องทั่วไปนะหลังขาดนะบอกเลยไปแน่1,500แน่นอนอ่ะรีทรีเรียว1,500แบบไม่ต้อง1ชั่วโมงอ่ะแทงทีเดียว1,500แน่นอนอ่ะเมสซี่ไปเฝ้าเมียครับเมียคลอดหัวผมแค่หัวก็โดนอะไรโดนไฟตายดิพี่ซูวูกับพร้อมอ่ะซูวูพร้อมแบกซูวูบอกแบกไงแว่นคนเหมือนกันข้างล่างอ่ะนิโกมุดมาครับนิโกมุดโอ้โหนิโกมันรู้มากจัดเลยแล้วมันวางแบบหัวโพ่ปุ๊บหัวขาดอ่ะหัวโพ่คือหัวขาดอ่ะเวอร์จัดอันนี้เลื้อยมาแล้วนะเลื้อยขอบมาแล้วนะไม่ได้ปีขอบนะเลื้อยนะ That doesn't know what's going on that B bomb site, all the way pushing into spawn. That's what you want to see from your in-game leader. A bit of fearlessness, a bit of proactivity. Makes things so much easier for the rest of his players. Yeah, really well played there from Snax. Only the 1 kill, but it secures the win. We are going to enter another eco here for Vitality. Feeling the financial burn right now. A few rounds to go. No Kevlar on 3 players. ดอลาว10ครับผมปัญหาก็คือทางด้าน Vitality เนี่ยดีเกิน5คนครับเดเซอร์ดีเกิน5คนครับดีเกินน่ะดีเกินขอคนละหัวพอ Yeah, just flirting with some fights towards middle, and this is so. เดี๋ยวเวลาถอย The way out, the release valve. ไม่จริงพี่ว่ามีปืนที่ดีที่สุดคือเทคไนดีเกิลโนอันนี้เรียกดิงเกิลถ้าอยู่ในมือนิโกอาจจะเป็นปืนที่ดีที่สุดพวกไม่ศรัทธาในเทคไนจะซื้อดีเกิลกันถ้าคนที่ศรัทธาในเทคไนขอแค่วางเป้าไปที่แบบตรงคอเดี๋ยวเทคไนเลื่อนขึ้นหัวให้เองขอแค่เล็งไปตรงตัวแล้วกดเมาส์รัวๆเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองบนเทคไนวิ่งแล้วยิงครับเตรียมบุกเข้าทางด้านไซด์เอด้วยดีเกิน5กระบอกครับผมกี่ศพดีตรงนี้กี่ศพดีครับเอาแล้วมีแฟดกันไปก่อน1ศพครับทางด้านนิโกเอาให้ครับผมหัวเฟรมขาดไปครับเตรียมพีคสายเพิ่มเติมเพื่อนวิ่งออกมาครับโดนนิโกไป2อุ้ยแล้วเป็น2ศพครับของทางด้านฝั่งรับครับผมโดนสปริงครับกับซวยวูครับเสยหัวแล้วเรียบร้อยครับผมยิงปาดเก็บหมดครับแต่ได้อยู่ครับได้อยู่ That was looking clean from off right there. A little bit worrying there for a moment.
You can never count out the Vitality players. So much firepower on this roster. But just couldn't ออกได้เลยนะครับ Vitality as they had wanted. Sure, if ชุด Mob's ไม่เต็ม already ครับ there, แต่ there's ยิง two ดุ players more from G2 that are already ไม่เต็ม rotating แต่ยิง on ดุ in from CT spawn. And Vitality, I mean, this is your pick. You got to get something going in this half. เอาเลยครับราว11ครับ7-3ต้องดึงคืนกลับมาให้ได้ครับทางด้าน Vitality เพราะว่าถ้าวัดไม่ไหวเนี่ย7-3แบบนี้เนี่ยไปต่อไม่ไหวจริงนะครับได้ยังโดนต่ออีกมีข่าวครับแต่ยิงได้เอเปกกระโดดลงมาอุ้ยแล้วตัวไม่ลงปืนครับคมเกินไปหรือเปล่ากับเมาส์แล้วเมาส์ครับกันได้ครับหลุดประตูออกมาโดนยิงเละครับ Vitality กำลังจะเสียในแมปตัวเองแหละครับในครึ่งแรกครับแบบนี้นับ8หรือเปล่าครับสปริงจะเสกให้ได้ไหมครับต้องวัดดูกันไปสปริงเห็นก่อนโอ้ยเห็นก่อนยังโดนสแน็คเคาะหัววันนี้ออนไฟครับเป็นด้านเพลเยอร์ของฝั่ง G2 He's got some buffer. He's 8-5 right now. Oh yeah. He could do this. He โอ้ย really เนียน can. น่ะ Close this one out quick though. Yeah. บอกเลยยิงแบบ ยิงแบบวูบๆเลยอะ Still, it looked like they were done for here. Nico completely blind, but เวอร์จัดเลยอะดิ G2 and Mount's warming up into this series and then some. Lovely play. Look at this shot from the old boy. แชทบอกวันนี้ไม่ใช่ Vitality วันนี้กลายเป็น Vitalmill Every target dead. That's why I was so excited for this match. We came in. Hunter เก็บไว้แมปหน้าทรงนี้ Knowing the G2 situation, losing Nico, not a speculation. แล้ว G2 ที่เหลือมาที่เหลือเหลือ Hunter แล้วที่เหลือมา Vitality ก็ที่เหลือมาหมดแล้วเหลือเมซี่ไม่มาเมซี่เฝ้าเมียเมียไปคลอดอะดิเมียไปคลอดอะดิ Yeah, no, the freeness in how both of these teams are playing, it's definitely indicative of the stand-in situation, the fact that G2 knows what's coming in the coming year. ไปครึ่งแรกครับจบเท่าไหร่ดีครับแชท We'll see if you can just end the game. 9-3 หรือว่า 8-4 ครับแต่ขอ 8-4 ได้ไหมครับเกมจะได้ตึงๆหน่อยครับ Vitality Monesy ครับปืนไม่ออกครับปืนไม่ออกลูกปืนตันครับเป็นไงแต่พยายามยัดกลางครับยิงขมยิงขู่ไว้นี่แค่กาลิวครับเฟรมแต่กาลิวไม่กันหลัวนะครับยิงหัวก็ตายเหมือนกันครับถ้า2 เม็ดขอ1 หัว 1 ตัวครับแปะกระบาลแบบเน้นๆหน่อยโอ้แล้วสแต็กไม่มีหมวกด้วยนะรอจังหวะครับสแน็คครับสแน็คบอกเอาให้ครับปิดสายผีขวาครับผมติดไฟไปแล้วสแน็คจะไป3ครับโอ้แล้วฮันเตอร์ครับเริ่มมาแล้วเหมือนกันปล่อยแสงไว้ครับหยิบบอมมาโดนเคาะหัวแป๊กเดียวครับสแน็คโอ้โหG2 เก็บ 9-3 ครับแชท 9-3 ครับ 9-3 โอ้โหดัด2มันวัดแบบครึ่งดัด2มันวัดแบบครึ่งไม่มีแล้วนะดัด2ที่แบบด่านบุกอะดัด2มัน50-50นะมันเหลือเพย์สไตล์แล้วนะดัด2อะโอ้โหแต่เก็บมาแบบนี้ครับคงจะต้องไหลปืนพกให้ได้อย่างเดียวครับทางด้าน Vitality ไม่งั้นเละครับ And now he's hiding. I bet the pressure is on Apex. He knows he has to walk into Nico's domain. Can he find him all the time? He's nearly there. Nico ready and waiting, just hiding. Waiting to step up. Our footsteps being heard on the other side. I'm not sure yet. Grenade. Nope, he's not up in the hallway either. Nico steps it up. He misses the shots. It's so close. He's so good. 2-0 looking very likely here. Robs will confirm the penultimate kill. And now, I was about to say it's just Axel, but he can win these sort of rounds, Anders. Give him an inch, he'll take a mile every single time. Looking for his opening. It's frustrating because FaZe are making it so hard for him to even find any openings at all. Oh, there might have been one there. Gets another headshot. 15 seconds left, and now he's hunting for it. He knows Roki's out there. The bomb is on the ground. He's looking to pick it up. There we go. Still got 8 seconds left. He's back on the site and faking it once. He's running out of time. He goes straight. Oh, it's so close. Axel. He had it all mapped out. And that strikes fear in the heart of Astralis. พักครึ่งนะครับเกมจะกลับมาในอีก1 นาทีครึ่ง It's a 1v4. คุณคิดว่าลูกเกมจะมีสิทธิ์เปลี่ยนไหมครับ Vitality จะกลับมาได้ไหมจะเสกมาได้หรือเปล่าครับเซอร์วูหรือว่าจะโก next เลยดีสวัสดีกับบีจ้าด้วยฮะ
He doesn't leave. They walk up, and walking forward could catch him off. But timing. Oh God, device. He's in between them. He sees the grave kill. He hits the headshot, and as he's down to 5 bullets, this 1v4 is not his for the taking. Flamesy's there to deny, and it's Vitality double digits. He has to get the bomb. That's the one thing. With a low HP player sitting on it. Goes ahead and this is taking way too long. And the fact that he's also down to 20 HP, only 20 seconds on the clock. ใช่ Frozen in black and สเปรย์ทะลุเปิดสโมกเนี่ยจังหวะเนตเปิดสโมกเนี่ยทำให้เกมมันเปลี่ยนไปเยอะอยู่เกมหน้าผมมาเชียร์แอสเซอริสเกมหน้า Oh my god! How? Strikes fear in the hearts of Vitality. One player up, that's it. ข้างล่างเนี่ยไม่ได้แชมป์นะ Did he avoid all of those bullets? Did he have an evasion aura? That was ไอ้แจ็คก็ต้อง ridiculous. ยิงเดือดๆนะขอบคุณครับผม40 บาทเอาไปห้องนี้ก่อนเนี่ยผมเปิดให้ครับผมโดเนทมาจากซูเปอร์แชทครับผมซูเปอร์แชทจากฝั่งบ้านแดง Ladies and gentlemen, welcome back to your semi-final between G2 and Vitality. ขอบคุณครับ The former running away with it after winning the pistol. They have posted a fantastic. แว่นไปเชียร์ดองเถอะถือว่าผมขอเอาทำไมอ่ะเชียร์ดองก็ได้เชียร์ดองก็ได้ขอบคุณครับ They need players to wake up. Flames 2 and 11. Jackson Apex and 4 kills. Zyru, where is he? 6 kills still. He cannot get into the semi. ยากผมว่ากลับมายากแต่ยังไม่รู้อยู่ต้องให้ปืนพอ One of the world's best and a bit of inquisition. สู้ปืนคู่ here from Spinks as well. 2 players towards lower. Zaiwu, he needs to get activated for Vitality to have a chance in this one. This would be a good round as any. Right there in the corner. Oh, a decoy. ตีออกมาครับไซวูโอ้ยโดนโมเนซี่ยิง2 หัวเลยดิโดน3 หัวแล้วเก็บปืนคู่ไปด้วยครับโมเนซี่ 3 kills already. Flames and Jax, the 2 lone members. เจอดีคอยครับ Searching towards long A, already taking some space away. หันดีคอยแล้วหัวแตก Wait away to cap it off, then finish. ของจริงจัดครับโมเนซี่ 80% วินนี่ไม่ใช่อะไรนะโมเนซี่กับสแน็คอย่างลั่นปืนพกเวอร์จัด 4 on 2. โอ้โห4 หัวไปเอาเอ็ดไปเอาเอ็ดเลยไปเอาเอ็ดเลยไปเอาเอ็ดไวๆเลยดันเลยอย่ารอเลย Monesy now up to 18 kills, 7 deaths, and now another ace available to. โอ้เอ็ดไปดิบอกอย่าแรงผมเอ็ดเวอร์เวอร์จัด decoys, all of it setting him up, the bodies as well, taking down his counterpart in Zaiwu on top of it. What a beautiful sequence from Monesy there. This was just so clinical. He is on another level right now. Dominating Zaiwu. โอ้ฟังเสียงในฮอเลยครับฟังเสียงในฮอเลยครับแชทโมเนซี่จะเบาหน่อยนี่ดูไอเด็กมันทำ A force buy here, Maui. A desperate purchase comes in from Vitality. Around they have. ดูไอเด็กมันท It is GG, I'm afraid. It doesn't feel good to be in Vitality. ำเบาเลยไม่ต้องเชียร์ดังครับเดี๋ยวผมตื่นเต้นเกิน Holding on with 3 at B. This might be the wrinkle that Snax and G2 are. สปริงยิงเยอะมากเลยนะ16 ตัวเพื่อนยิงไม่ออกครับเซอร์วูหลับอยู่เฟรมไม่ออนไฟด้วยวันนี้เฟรมเมื่อวานที่เฟรมลั่นนี่เฟรมกับแจ็คก็ลั่นนะครับลั่นกัน4 คนใน BA เป็กไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่เอเป็กไม่ลั่นโซยวูครับเป่าอยู่เนี่ยไซวูกับด้าน MP9 ของเขากำลังจะเดินผ่านออกมาครับโซยวูบอกทะลุมาโดนนะโอ้โหยิงอย่างกับเป็น AK หลบแฟดมาครับแต่สุดท้ายเขาพีคมาทามมิ่งดีกว่าครับคนป่าย่อมรู้ดี control of the A bomb site, and it hurts me to say, Mal, they're probably สวยจัดเลยครับ saving the Deagles and MP9s here. Yeah, fully agree with you there. 4-3 ครับผม Kid as well. คงไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่นะครับในด้าน Vitality ในราวนี้คงต้องปล่อยไปก่อนเนี่ย You got to be hunting though. With these S3 10s in play, Yep. Yeah. the MP9s, you definitely go for a hunt. จะบินใส่ครับจะบินใส่เอเป็กบอกมานี่ดิใครจะบินยิงล้มเลยนะบินออกมาพอเม็ดเดียวพอ Don't give them a win condition in a game that seems so desperate for them.
go. Oh, nice little run boost. That's tricky. That was nice. That was actually slick. Yep, enjoyed that. Doesn't look like there'll be much on this. 3-3ไหมเว้นไม่รู้อุ้ยโอ้โหหัวข้างเลยครับหัวเค้งเลยครับแต่ได้เอเฟกนับ11เลยครับแต่ได้ G2 น่ากลัวจะจัดครับ G2 บ้านเขาเราเก่งครับ G2 ผมจะต้องไปวัดที่ Inferno ครับแต่ Inferno เอง Vitality ไม่ใช่แบบเด็กๆเหมือนกัน Vitality Inferno เนี่ยถึงแม้จะเคยแพ้นะครับมีประวัติเคยแพ้ทีมแบบอย่าง Eternal Fire มาครั้งนั้นมันเจอ Eternal Fire มันชนะที่ Inferno ป่ะใช่ป่ะอุ้ยเอาหัวแทงระเบิดเลยครับ Snax ทะลุลงมาลงหลุมไปเรียบร้อยครับแล้วติดควันกันอยู่ซ่อนหลังประตูรอครับพันเตอร์สื่อสารครับสื่อสารเอาเลยครับเอเพ็กซ์จะยิงยัดหลุมครับเอเพ็กซ์แท็กตัวครับผมเอเพ็กซ์แท็กมาได้สวยอยู่นะครับเพราะว่าสำคัญมากครับทุกเม็ดสำคัญยิงโมเนซี่ไปครึ่งตัวดึงนัด70ดาเมจฮะมาครับพยายามจะถอยยังป้องกันไว้ครับโดนทางด้านหลุมครับดันมาแล้วครับมาส์ดันมาด้วยแม็กเทนครับมาส์เดินชนกันเล็กน้อยปาดเข้าหัวปาดเข้าตัวไปครับมาส์เก็บ2ครับผมแต่ในไซยังมีอยู่ครับทางด้านไซครับสปริงยิงไป2เหมือนกันครับสปริงกดไว้ครับเซวูกดตามเหลือตัวสุดท้ายครับทางด้านนิโกเอเคเอาให้ได้ครับเอาให้โดนโอ้ยสปริงเอ็กซ์วูครับได้ AK ไปใช้ครับ2เขาบอกเริ่มมาเรื่อยๆครับเทนานฝั่งไวท์ท็อปลิตี้แต่ปัญหาคือเขาเสียแต้มไปเยอะอยู่ครับตอนนี้ 11-4 แล้วนะมีครับมี2คู่ครับผมโอ้น่ารักมากเลยคนเป็นไงไม่สกินปืนครับอุ้ยเมาส์ครับหายครึ่งทางโดนเซอร์วูครับยิงตัวแตกไปเลยติดควันไปครับAnd they've got the man advantage, down but not out. Vitality fighting back here, showing some character, showing some guts. ดันเซอร์วูครับเฝ้าอยู่ในไซส์ดันเข้า3พร้อมมอนเนซี่ปืนยาวๆครับปืนยาวๆ AWP ครับทางด้านมอนเนซี่พร้อมเฉือนครับใครโผล่มาโดนไปดิเซอร์วูโดนน้องวันนี้มันคมเกินหยุดคมเกินหยุดอยู่เอเปกครับเก่า2เหมือนกันครับเอเปกโอ้โหเฟรมก็เอานิโกออกไปครับแลกกันมาเหลือสแน็คแค่คนเดียวครับกับสปริงแจ็คเอาเลยครับสปริง 2-1 แบบนี้เหลือครับเวลาคิดมีเหมือนกันครับดังนั้นแจ็คพกอยู่เอายังไงดีครับมา2ทางครับผมมา2ทางไม่ไปทางเดียวกันครับไม่ไปทางเดียวกันสปริงบอกไม่รีบแจ็คส่งก่อนแล้วแจ็คส่งไฟไล่ครับและแน่นอนสปริงโอ้ทามมิ่งนรกจัดครับได้กู้ด้วยครับโอ้ย Vitality นับ5ครับผม Yeah, it seemed like he wanted to fake him out that he was going there, that they would maybe overlook that position as they saw the catwalk, but it's such an all-in play when ห้ามพลาดเลยครับถือได้ Vitality พลาดปุ๊บเข้า12ครับเหนื่อยทันทีครับถ้าเข้า12นอกจากกดดันแล้วเนี่ยการดันไป12เป็นไรเป็นการทำ OT ครับผมซึ่งช่องเราชอบมากๆครับการทำ OT บนช่องเราเสื้อ T1 ครับตึงครับตึงอีโคครับแต่อย่าลืมครับปืนในมือนิโกอันตรายเสมอครับพ่อหนุ่มคนนี้ขอเพียงแค่พกดีเกินโอทีได้กี่แรงก็ได้แรง2แรงหลายแรงร้อยแรงYeah, when it comes to his mirror image and mobs also moving along, had a slow start, brought himself มีปืนพกครับผมแต่อย่าเลยอย่าคิดว่ายิงคนไม่ตายนะ
อย่าคิดว่ายิงคนไม่ตายนะ Sometimes it's all about the mental game here. And Vitality, I mean, they're getting some morale now. มีครับ They're feeling มี themselves. เรื่องของตำแหน่ง They've joined the semifinal, and they want to slow down G2 because it พูด has been a hot ดัน start มา for ครับพี่ them. เป็ก Really has. The job เอาตรงประตูไว้ครับ Play a long shot. ยิงออกมาแต่เพื่อนไม่ได้มาช่วยครับฮันเตอร์ล่วงไปเรียบร้อย Scout play, the famous spray downs. Flames, we said he needs to build that confidence. The timing is a little bit awkward for him, but still in a promising ออก spot. ไปเรียบร้อยครับ Towards the corner, he actually might let them out here. พยายามจะดันออกมาพร้อมกันกระโดดมาแทงก่อนครับดันออกมายิงแน่ครับทรงดีหันหลังหลบแฟดก่อนครับสวยๆยิงไป2ครับเฟรมโซยวูครับโซยวูแฟดสวยโซยวูแฟดสวย In his sequence, but still 3 kills on the board. Yeah, at least there was a setup in play. Zaiwu throwing the corner flash for him right when those players are approaching. Made things so much easier for Flames. Even whiffing some of that spray, was able to recover nicely. First time out taken by Taz. กลายเป็นขอเวลานอกมาก่อนเลยครับ For him and his team. ไม่ขอเวลานอกไม่ได้จริง Get this one over. Move on to the next map. Do not let Vitality bring this back whatsoever. Don't let them gain any momentum. It might be too late for that, Maui. Apex has been activated. He's kept the dream alive of a couple of key moments. Zaiwu, if he can find his form as well, there's still time. There's still space here to make this one work and bring it back in regulation. They've got 3 rounds in a row, as we do have another buy coming through here, looking for map points. Still RG2. Monesy with the AWP. AK-47s, otherwise the tactical timeout comes to a close, and we'll see what they've got up their sleeve. Snax has called for a B play here. Wow. I don't think it'll be the rush, but maybe an execution. We'll see what they've got in mind. Okay. You might want to go off the contact of Monesy. Presented an opportunity, but completely ไหล blocked. เข้ามาครับโดนเนตกดเลือดแจ็คไปอุ้ยโอ้ยโดนนะเต็มเป่าครับทางด้านโบเนซี่ Solo defender of the B bomb site. ตึงอยู่นะครับ Vitality already shuffling over. ถอยทันทีครับผมทางด้านวอเทอร์ตี้กอดไว้ครับไม่กล้าบุกต่อนะไม่กล้าบุกต่อได้ยิงแจ็คมาแต่ต้องถอยก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน They have tagged Spinks. He's in the back of B. The CTs have focused their efforts towards middle here, and Zaiwu, this is the chance to step up. This is when they need him to find multiple kills at this AWP. รอหาจังหวะเลยครับทางด้านไซวูเองก็ยังตื่นไม่เต็มตานะครับปกติได้ยิงเยอะวันนี้ยิงน้อยจัดครับ11-13ครับผมยิงไม่ออกครับดูท่าโดนโมเดซี่ยิงเละอยู่ครับช่วงนี้โมเดซี่ยิงเวอร์จริงครับวันนี้ยิงแบบยิงไม่พักเลยครับยิงแบบยัดไม่พัก And once again, maybe peeling off here. Man, are they still going to force this? There's so much utility that keeps flying at them. It feels like แปดกดหน้ามาขาวครับผมออกมาควันหมดครับซอยวูยิงไป1ก่อนอุ้ยแล้วสปริงครับผมยิงแบบยิงพร้อมแบกอะสปริงพีกมายิงพลาดครับโมเนซี่จะวัดกับซอยวูครับผมไป1ก่อนไหมครับโมเนซี่ยิงพลาดเหมือนกันครับผมเอาแล้วครับมี1ช็อตพลาดครับบินหลบออกไปครับโมเนซี่ซ่อนแล้วได้รออะไรไปแล้วเลือดเหลือ4ครับไม่ต้องลองก็ได้ครับจะดันกลับมายิงโมเนซี่ครับเป็กเอเป็กจะกดจนเดี๋ยวรอเวลาหมดกดจนเราดักถูกทางครับหัวโผล่มาหัวขาดเลยครับโอ้โมเนซี่บอกมานี่ดิเป็กจะเอานะครับจะเอาโมเนซี่ออกเอาเปล่าไม่กล้านะครับไม่ลองคนดูช่องแว่นพีสูงสุดเท่าไหร่4,000 เท่าไหร่ไม่รู้นานมาแล้ว 4,000 นานมาก If you've got all of your players towards tunnels like that, I think Mobs was maybe somewhere else, a very defensive position far back. You are saying you have to go for it. Kiss me ไซวู You have to commit to that บายเด็กหนุ่ม because you have no space. Retaking it is not going to be an option because you know that Vitality are going to react properly. Mobs though, quick out with the deagle, flashes in his face, no opportunity. สเปซสวนมาครับ To take space there from Vitality. Yeah, very well played. This is getting scary now. G2 showing signs of weakness. หลบไปต่อครับผม A gift to Vitality. 11-7 ราว 19แล้วมันลุ้นไวท์เทอร์ตี้ดึงเกมกลับคืนมาครับเพราะว่าได้จะเสียแมปในแมปที่ตัวเองเลือกมาเนี่ยตึงพอสมควรเพราะว่าต้องไปเอาแมปเขากับอินฟโน G2 It's a bit awkward. Scaling is definitely going to be a problem. It's going to be all about the picks. Nico ไม่ง่ายครับไม่ง่าย
เห็นแล้วนะครับทางด้านนิโก้ It's a glimpse of the shoulder right there. นิโก้ Apex testing his luck, but แต่โดนอุ้ยเต็มอะครับ93เมื่อกี้สุดแรงเลยนะครับ well, Monesy taken down by Spinks. สุดแรงจัด See that at this point, G2 feels like they've ran out of steam. แล้วโมเนซี่ร่วงไปแล้วด้วย That nade, good God. Couldn't have done more damage if he tried. It looks like another clean round in for Sping. Vitality. มันปิดต่อเนื่อง Being activated, and this was looking to be a blowout at one stage as well. Even if they give this น่าจะแย่อยู่ครับสำหรับจะได้ G2 ครับเรื่องจำนวนคนที่น้อยกว่าครับดันลงมาโดนทางด้านฮันเตอร์ยิงหัวด้วยครับฮันเตอร์ปืนที่ดีที่สุดครับเทคได้เข้าหัวขาดครับพยายามจะลองดูครับแจ็คส์ยิงจากล่างขึ้นมาซอยวูดักมาคมๆเลยครับเก็บสแนปไปได้ครับบินออกแล้วโดนอยู่ดีครับโดนทางด้านเฟรมครับยิงขาดไปเลยนาเริ่มตึงครับ G2 โค้ชควรแล้วเนี่ยควรทำอะไรบางอย่างแล้วตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนทางด้าน G2 เองเนี่ยเสียอาการมากครับเสียอาการจะจัดโดนเนตแบบเต็มสูตรเลยครับ93สุดดาเมจกดเต็มตัวโมเดซี่ต้องกลับมายิงอีกครั้งให้ได้ครับทางด้านโมเดซี่เพราะว่าต้องหยุดความร้อนแรงของ Vitality ครับที่มันออนไฟแล้วตอนนี้ Vitality เข้ามาครับทะลุปล่อยครับปล่อยก่อนไม่ได้เช็คเฉยเลยครับเฟรมยิงฟรีครับเฟรมยิงฟรีแย่อยู่ครับเสียเมาส์ไปก่อนครับดันมาไม่ได้เช็คขอบข้างครับไม่ได้เช็คขอบประตูครับเมาส์ Oh no, it's actually starting to feel like it's crumbling, Henry. G2, they're losing so much momentum here, and I mean, เปลี่ยนปืนส่งมือครับให้นิโกะถือแทนเพราะว่านิโกะเลื่อนโลครับส่งออฟให้นิโกะโมเนซี่บอกเดี๋ยวผมเปิดเองพี่รอบนี้ One smoke, that's it. They already deployed it there. นิโกะไม่เปิดครับโมเนซี่เปิดให้ Oh no, what is happening to G2? ควันผิดควันไม่ดีแต่ต้องออกไปแบบไม่มีควันเศร้าจัดโอ้ยไม่มีควันครับไซวูยิงพังเลยครับไปก่อน1ตัวโอ้เสียโอกาสบุกเลยครับเพราะว่าควันหายครับนิโกยิงเอเปกล่วงไปครับเป็นโมเนซี่เก็บสปริงไปได้ด้วยครับผมโอ้ยนิโกครับออฟดีครับผมไม่เป็นไรครับได้แพนอยู่โมเนซี่2-1กับไซวูครับโมเนซี่2-1ไซวูเฟรมพยายามจะซื้อเวลาไว้ก่อนครับผมแต่ปัญหาคือมีทั้งไฟครับกับลูกเกี้ยงอยู่ครับไซวูรอจังหวะเซตให้เพื่อนเท่านั้นเองครับรอจังหวะเซตให้เพื่อนเท่านั้นเองมุมนี้มุมไหนครับมุมไหนมุมตายหลบมุมกันมาครับเล็งขวาออกมาประตูยิงใส่กำหนดจุดได้แล้วสเปรย์ลงหัวไปครับแต่ไม่ได้อีกตัวหนึ่งแย่แล้ว G2 มาจริงหรือเปล่าครับมาจริงหรือเปล่าครับ OT จะมาทำ OT กันหรือเปล่ามันสโมกติดครับผมพอสโมกติดปุ๊บมันจบเลยครับเมื่อกี้มันพอสโมกติดมันโดนฟรีไปตัวหนึ่งเศร้าจัดครับพลาดมากจังหวะกดดันครับผม 4.2k per player but yeah Taz can feel this one spiraling how did you let them back into this game you got to go with something a little bit more standard here I feel like ขอบคุณคุณ NTP ด้วยครับสำหรับการกดติดตามที่บ้านนะครับผม some kind of gap in the defense but the simple cat control sometimes is all it really takes in these kinds of moments a couple tech nines it's actually a half buy coming out from G2 โมเนซี่ครับพยายามจะโพกประตูครับโพกโอ้ยโมเดซี่ขับเมาส์ครับเสกแล้วมาแล้วโอ้ยเอาแล้วครับเทคไนครับทางด้านสเกลยิงหัวเหลือยเข้ามาครับเทคไนพยายามยิงไปครับแล้วเป็นบอลครับเทคไนเก็บไซวูไปได้อีกหัวหนึ่งครับโมเนซี่ที่โดนปืนมาก็ได้ครับได้สปริงตัวแบกแล้วด้วยจู่ตึงเฉยครับทางด้านG2
พยายามจะส่งหัวครับส่งหัวให้ครับบินหัวครับบินหัวเวงหมดเลยสิเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวผมเอาให้เดี๋ยวผมเอาให้โอ้โหมอนเนซี่พีคเราทำได้บายโมเนซี่โอ้โดนเทคนายอะดิโดนสเกลครับโบกเทคนายคนละหัวครับเวอร์จัดครับโอ้โหดูดิคมเลยอ่ะเอเปกพีกออกมาปุ๊บหัวขาดเลยแล้วโดนเมาส์ด้วยนะครับเมาส์ก็ยิงออกไปอีกเวอร์จัดอุ้ยทามมิ่งครับโมเนซี่เกือบแล้วฮะเกือบตอกครับเกือบตอกเกม13ให้ด้วยเม็ดเมื่อกี้เนตเข้ามาครับสปริงดันออกมาอย่างดีที่หลบเข้ามุมทันครับเลยไม่ตายไปยามให้ไหลครับบินมาข้ามประตูไปครับสแน็คไอวูครับไอวูตึงจัดตอนนี้แน่นอนครับผม 12-9 มากสุด OT ครับแต่มากของทางด้าน G2 นี้เป็นแมปหนึ่งเลยนะโอ้โหเราเป็นโมเดซี่ครับไม่ได้ยิงครับผมแลกกันกับสปริงครับฮันเตอร์ถือว่าคุ้มค่าแน่ครับตัวแบกของฝั่งวาทอร์ตี้ครับ26คิวสปริงตายไปแล้วครับจะเป็นราวสุดท้ายของเขาหรือเปล่าครับในแมปนี้สปริงวาทอร์ตี้ผีออกมาโดนเซอร์วูครับผมยังเอาอยู่ครับยิงนิโกล่วงไปเหมือนกันครับแบกในแบกครับผ่านประตูกันโอ้โหเห็นอะไรครับนั่นอ่ะเห็นอะไรครับเป็นนิดเดียวเลยนะครับโอ้โหไซวูส่งสีบอย่างนี้ฮูลาฮันเตอร์ยังไม่จบครับฮันเตอร์ยังไม่จบวัด 2-1 แล้วฮันเตอร์กระโดดมายิงเฟรมยิงเอเปกไปคู่กันเลยครับฮันเตอร์บอกผมตื่นตอนเนี้ยผมตื่นไซวูเปลี่ยนปืนพลิกมายิงไปครับไซวูบอกตื่นอะไรหลับไปก่อนหลับไปต่อZaiwu is online, baby. Another four-piece round from him. That shot onto Snax was just disgusting. Filthy stuff from him. Final timeout being taken by G2. And let's look back at this. He didn't see a single pixel. That's insane. Not a single pixel. Just went for it. Intuition off the charts from Zaiwu. Played himself back into this game fantastically. 18 kills to his name. And man, he was looking... มาแล้วครับกลับมาอีกครั้ง Unbelievable. This is the game we wanted. No blowouts here at World Finals. Kaz can certainly feel this game slipping away. It felt like a done deal at halftime, especially. ขอเวลานอกแบบตึงๆครับโค้ชบอกไม่ต้องสั่งเยอะกินน้ำแล้วให้เพื่อนไหลกันเองแล้วให้ทางด้านเพลเยอร์ไวท์ทอร์ตี้ไหลกันเองได้ Here on the G2 side, they've got enough for a Monesy orb. 4 AKs, 4 util, a little bit of residual cash as well. ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าครับมันไวมากเลยครับอุ้ยบูสขึ้นมาครับจะพยายามลองยิงดูใครทะลุออกมาคือโดนแน่12-10ครับผมแต่ด้านวอยทอร์ตี้มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้สุดครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้สุดซื้ออะไรได้ซื้อไปก่อนครับถ้าคนไม่ซื้อคือเผื่อครับเผื่อตัวเองตายแล้วต้องไปเล่นลาวด้าเดี๋ยวแห้งครับเดี๋ยวอีโคโนมิกพังเหมือนกันสปริงครับแรกแสดงปาโบเดซี่ทะลุได้สปริงตายไปเลยครับโอ้ทะลุทั้งประตูทะลุทั้งควันครับเดาว่าไม่เห็นครับแต่เห็นสายกระสุนครับแสงมาครับแวบไปไล่มุมมาครับ as he disengages here, trying to keep Jax and Apex on this side of the map, but towards long we go, Maui. Malvis has found some great success here. It's Flames has had a difficult series so far, but he's joined by Zaiwu. ตึงอยู่นะครับแบบนี้ทางด้านไวท์ทอร์ตี้เสียสปริงไปไวอีกแล้วคงจะต้องลุ้นให้สักคนหนึ่งในนี้ครับจู่ๆลั่นขึ้นมาโดยเฉพาะทางด้านเฟรมที่ต้องตื่นแล้วนะครับเฟรมไม่ปีนยิงครับสวยงามครับเฟรมโอ้ยได้แค่เลือดครับช่วยแล้วทีนี้โดนข่าวครับไปก่อนครับหลังรถต้องเรียกเพื่อนมาช่วยแล้วนะเพราะมาเกิน1แน่นอนไม่กล้าดันออกมาอุ้ยไซวูจะเอาอย่างนี้เลยเหรอเห็นนะครับไซวูโอ้ฮั
ฮันเตอร์ยิงหลังครับโดนไปดิไซวูโดนหนีบหน้าหลัง 2-2 ครับเอเปกกับแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ครับโดนเนตกดมาครับป่าไฟกดล่างไว้ครับไม่ยอมไม่ขึ้นมาไปครับติดควันกันอยู่แจ็คผีออกมาโดนทะลุหัวแตกไปฮันเตอร์เอาให้ครับเหลือเพียงแค่เอเปกคนเดียวเอเปกไม่ต้องสั่งใครสั่งตัวเองเท่านั้นไปเอเปกวัด1-1เอเปกจะเอาไว้เอเปกกระโดดยิงเอเปกจะเอาให้ได้เอเปกวัดกับด้านโมเดซี่ก็อยู่มุมตายโมเดซี่ครับหลบไม่ได้เอเปกเองก็มีเวลาขอเวลาผีขอเวลาหน่อยครับเห็นปลายหัวขึ้นมาได้ยี่ไม่ไหวครับเป็นโมเดซี่เก็บไปครับเข้า13เบอร์ก่อนเกือบตึงเลยครับเมื่อกี้ได้แมปเข้ามาครับทางด้านโมเดซี่ครับปิดจอมาได้เอเปกครับโอ้ลุกไม่ขึ้นเลยครับทางด้านเอเปกFinally, Pim, finally get their act together on the T side to close out Vitality's pick. Yeah, I was starting to get worried that we wouldn't get a close game, that we wouldn't get a competitive match, but what a comeback from Vitality and what a deal they had to deal with in Monesy. He was a fan favorite throughout that entire game and for good reason. Some of the individual displays he had, some of the individual plays Monesy had in this game was partly of the reason why Vitality couldn't ไอ้แจ็คยิงไม่ได้เลยครับตัวสำรองของทางด้านฝั่ง Vitality ที่มาแทนเมสซี่ครับแจ็ค57เท่านั้นเองครับ ADR 31ครับเรียกได้ว่าแห้งจัดครับวันนี้แจ็ค However, after the switch, actually something clicked finally for Vitality. It wasn't enough, it wasn't pretty, but at least they can. แต่โมเดซี่มันลั่นเกินครับ knowing that they are somewhat. เมื่อวานแจ็คมันเดือดเกินเมื่อวานแจ็คมันเป็นตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ของ Vitality ครับถ้ายิงได้คือชนะง่ายซึ่งยิงไม่ได้ก็จะสภาพอย่างนี้เลยครับเพื่อนจะต้องเดือดหน่อยเพราะว่าแจ็คเป็นตัวมองที่มาแทนเนี่ยเมสซี่ไปเฝ้าเมียคลอดก็ตามสภาพไป Yeah, and I think we see it in this round already. Monesy coming alive. อย่าร้อนครับอย่าร้อนเขามาทำเพื่อเพื่อนครับแจ็คมาเพื่อเพื่อนคงหาแบบเพลเยอร์สัญชาติเดียวกันยากหน่อยครับไอ้เป็กครับไอ้เป็กจะเอาให้ได้อยู่เลยอีกนิดเดียวแต่โมเดซี่ช็อตแบบช็อตเวอร์เยอะมากครับแจ็คโมเดซี่คือเวอร์จริงครับขอบคุณคุณรักข้าวลำนะครับใช่ป่ะเราเข้าลำสำหรับในนั้นก่อนกดติดตามบ้านม่วงนะครับแล้วก็วีเทนคอสครับบ้านแดงด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับบ้านแดงพิมพ์ได้นะบ้านแดงพิมพ์กันเยอะๆได้ครับอ่านเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่อ่านโอ้โหไม่ใช่ไม่อ่านนะครับไม่ใช่ไม่อ่าน These rounds ended all in clutches or in situations where multi-kills were absolutely needed to even bring the round back, let alone win the round. And I mean, G2 were doing it so consistently throughout the half. I mean, even though we know now the destiny of Nico by the end of this year, moving into 2025, there is absolutely no question that he still gives a shit up here on the stage. I mean, every time you have player cam on Nico, every time you see his emotions, you can see that he clearly cares, and I think that's not even fair to question whether or not he's invested into it. However, I'm also noticing that he's the one speaking the most. Whenever you see a player cam on Nico, he's constantly communicating, constantly talking, and I will say, you know, whenever I saw a player cam on Snax, it was, yeah, his mouth was moving from time to time, but not to the same degree as Nico. So if you're wondering who's in control of this team in the mid-round scenario, if you're wondering who's dictating when to go and what pace you're playing at, it is more likely Nico than it is Snax right now. And they're probably working in tandem, they're probably working together to craft that game plan, and I love the fact that he's still that invested into it. It's not like he's sitting back and just letting Snax run the show. Nah, he's helping him out, if not even taking over from time to time. And it's no surprise, pulling this amount of communication throughout the game, throughout the rounds, even when he's dead, when he's alive, his fragging output is still unmatched. And yeah, you look at the scoreline, 18 kills, 15 deaths, 3 KD plus, but at the same time, those kills were all so impactful. You spoke about it, Stico, coming into this very series, just the prowess that G2 have showed in those pistols. First half, that paid off in dividends, right? Because it meant that Monesy could get his hands on an AWP very quickly indeed and do some work with it. And it all started in the pistol round, which was 3v5 in favor of Vitality. I looked away from the screen for a moment and suddenly I see Snax getting a 3k. In the end, it all comes down to these pistols, getting that economy rolling. And then for the second half pistol, it was the similar story where Zaiwu still got a kill, blind kill in lower tunnel with duelies, but then Monesy completely took over with an ace, and he's even spamming duelies at the range from window to window. It feels like Monesy is just getting better and better and better every single time we see him play. This game was absolutely fantastic. Yes, you look at the score line. ฝั่งไหนชนะ G2 ครับได้มาในบ้านของไวท์ทอลเลย In every single one of those kills, there's no easy kills, there's no easy feats. He's coming in the pistols, he's coming in with the scout.
every single kill he's having is a tough kill to get. It's not like he's stat padding or farming or anything like that. This game for Monesy was once again a reference game in the sense that when we're having this conversation, whether or not he's the best player in the world, you pull out this game and you think to yourself, naturally he's in that conversation because he's so goddamn good. And if you look at the first half, just in isolation, the disparity between what Monesy was able to put out versus ZywOo. I mean, we already kind of touched upon it. ZywOo started this map very cold indeed. Yeah, it was definitely not pretty from the beginning, and that resulted in a scoreline. If your best player is not performing up to par for the order against you, well, you're gonna have a tough time on map like Dustus. Luckily, second half kind of salvaged it. He had a lot of impact and multi-frags, but ultimately not enough. It's kind of telling that his highlight package starts in round 21 or something like that. There wasn't much to sing praises about ZywOo in the beginning of ว this งเรา game. บอก G2 2-0 มันลั่นเกินนะนี่ Monesy มันเวิร์กไปอะ Some of these AWP shots, ยิงอย่างเงี้ย that he found later on in this game was ยิงอย่างนี้ very, ใคร very หยุดได้อะ high. Again, I love the confidence as well here. Orb pulling out the ยิงไม่หยุดเลยอะดิ communicated by FlameC. The two of the players are low, just FlameC swinging it out, taking the duel. FlameC And you gotta give credit to ZywOo. If you're FlameC finishing the game with 87 ADR plus 5 KD after having a horrible first half, you must realize that the second half was a complete different story. So many of those shots in that second half were just ridiculous, even by ZywOo's standards. And I mean, he was instrumental in terms of them getting those 6 CT rounds back in a row. ยิงแบบ to สปริง be, ยิง you know, เวอร์ putting จัด them อะ in contention ยิง and เละอะ really pushing G2 แจกไม่ได้อะดิ เพื่อนไม่ตื่นเลยครับแจ็คยิงไม่ออกครับ In that regard, because he was the one player keeping them alive. You know, for ZywOo to have a chance to warm up into the game, to get going in the second half, it needed someone else to keep the game alive, so it wouldn't be a 13-3 or a 13-2 for that matter. And that was Spinks from the first half. First half, he was fantastic. Second half, he was fantastic. He had so much impact, especially locking down the B bomb site for Vitality. แต่รู้สึกว่าตอนช่วงท้ายของเราของตอนเจอเกมสปริงจะตายคนแรกบ่อยเกิน มันเลยไม่ไหว Vitality is a complete different beast to deal with. Unfortunately for Spinks, ZywOo only joined him in the second half. Yeah, Spinks actually stat a little bit with the eco acer and stuff like that, but you have to give credit to him, especially in the late round situations where เอเปกมันยิงไม่ค่อยได้อยู่แล้วครับเป็นอินเกมลีดเดอร์ยิงยาก ZywOo ได้เป็นทุกตำแหน่งในทีมเปิดได้ครับออฟเปอร์ได้เตะระเบิดดังได้ครับเดี๋ยวทำได้ทุกอย่างเลยคนนี้เป็นเทพเจ้า And if there's one thing I want to highlight, you know, as we soaking in this experience of the game, it was at an อีกนิดนึงในZywOoถือ ตีโฟกับเซตยูทิลิตี้ให้เพื่อนนะครับเป็นพ่วงซัพพอร์ตไปด้วยครับให้ZywOoเก่งเกินทำทุกอย่างในทีมแล้ว Some of those AWP plays were on top of this game. Monesy as well, the dual elites, the pistols, the AWP kills, Nico, the clutches, you name it. It was all at a very high level. So สปริงมันยิงเวอร์จริงไหมตัวดีอย่าเฟียดอย่าเฟียดสปริงจะฟิงใครพ่ายไว้ So what was the turning point? Yeah, for you then? mate. When was the moment where G2, you know, finally regained control of this Dust 2? แต่ชื่อเพลเยอร์เคาน์เตอร์เอาตรงชื่อเพลเยอร์เคาน์เตอร์อ่านยากกว่าชื่อเพลเยอร์โดตามากแบบมากอเล็กซิบีไว้นักพากย์บางคนเรียกอเล็กซี่งงเลยจะเรียกชื่อเก่านักพากย์เรียกอิม่าเรื่อย There was a round where I feel like Vitality maybe felt a little bit overconfident when it comes to the calling. They were suddenly getting themselves back into the game, and then there was like aggressive call. I remember Apex ส้นสูงมาก Monesy catching his head คนเนี้ย with a scout. เมื่อวานมีคนแจกวาร์ปแล้ว was pushing middle and they falter at long as well. So there was like multiple อีก occasions 10 นาทีนะครับ it felt ถึ like งด้าน too G2 proactive Vitality from แบบ Vitality. 2 กันมา Obviously, I don't see into the calls. Maybe there were suggestions. สูงหรือว่าคน to keep them ผมว่าคนตรง forward. กลางอ่ะไม่สูงคนตรงกลางอ่ะเตี้ย G2 at that point they had โอ้ no แล้ว money. ผู้ They สาว had ใส่ advanced สูงแบบ scouts สูง and it was สุด very ใจมาเลย easy for CTs to play with because G2 had no utility virtually. Interesting you say it, because when we walked up to the stage just before we went live, I could see Apex and FlameC having a, I wouldn't call it a heated discussion, but maybe a แต่ไม่เป็นไรนะแบบ conversation with อ each ย่าง other. นี้ดิ The rest of the team had left, the coach was no there. Apex and FlameC were having an exchange of words. Whether that was something within the game, the round that just happened, who knows? But you could clearly see there was an intense ไม่เด่น communication. มากแต่พอได้ That's kind of understandable. I mean, they're two kind of very passionate guys coming from passionate regions. I know this doesn't really pertain to the game all too much, but it's been a fun stat that we've been following along ever since full finals. Snax, at one point, he was at a positive KD, Stico. Did it end that way? I was sure that ส่วน it's ผม going เรียก to end พ่อ that สร้อย way, ไข่ and มุก then,
well, the comeback from Vitality didn't pan off in a matter that they converted the game, but at least they converted the stat to prolong itself, and well, it's unfortunate, but it has to be addressed. But the worst part is he was 12-7 in this game, so he went over. แต่มันเท่าแบบชิวนะ I guess ruin ชิ the วา continue พิ the ธีกร streak แบบ in that สาว regard. ของโดน As ชู much as we meme คนนั้นน่าจะไม่มีใครสูงกว่าแล้ว Vitality went into overtime, and let's pretend that that's อย่าแล้วลุงยิงเยอะนะ Snax also had a 0-9 ลุง KD stat ยิง line. นะ It ไม่ is ใช่ an ไม่ issue. ยิง As นะ much as we meme about it, as much as it's nice that G2 is still winning with Snax, sometimes playing well and finding impact. Had they gone into overtime, had G2 lost this map, you would point fingers at a guy like Snax who went from a 12-7 scoreline to maybe at a point not having a kill in 9-10 rounds. But look, about that strong start for G2, Snax was 10 all นาที part นะ of ครับ it. The first round was all him, and honestly, that set the stone at least for the beginning of the first half. And I have to defend the guy at least a little bit because otherwise we would be flagging him too much. Yeah, I think As long as you win, as long as you win. Exactly, I think that's the whole conversation, right? We don't expect Snax to be putting up those big numbers. I think it's more that it's just kind of quirky that they're still winning so many games despite having this, quite a long losing streak in the terms of KD for the side of Snax. If you're Vitality right now, the comeback was so close. We know that they're a very emotional team, Jacob. Where do you think they're at mentally? Vitality ที่ต้องเอาเยอะๆเลย A little bit hard done by now. I think it's a good thing for them. เขาได้ They ไป got เจอ warmed up into Inferno the game. Good thing that we get to see เป็นอะไรที่ Saivu ตึง play แน่นอน well, but they also know what awaits them. Inferno being the map pick of G2, Inferno being a map that requires a bit more, I'd say, structure, a bit more synergy between the players, especially when Jack's coming in as a stand-in. So I think if you're out there for Vitality right now, you're going to take away the positives from G2, which is Spinks, which is Saivu warming up into the game, which is them being competitive, but knowing what's ahead, it must be in the back of the mind right now that it's not looking great for Vitality. I'm a little bit conflicted with Inferno because yes, you need to play a little bit more structured. You have certain set stress that you can run from the beginning of the game, but also it's a very poppy map, I would say, where you can surprise a lot of enemies, and especially for Jax, if he's tasked to run through the smoke or do the nap spot and go first out, all he requires is to know the pathway. Should I jump to pit? Should I jump to short? Should I clear city? Should I just clear B side? All he needs to know is going to be done, and he receives the flashes for it, and he enables himself this way. On Dustin, it might be a little bit tougher because you have to work map control. On Inferno, it's a little bit different where you can kind of resort to this different playstyle, which might be the answer for G2. Let's put a pin in the Inferno conversation for now because we do need to head things to a quick break. When we're back, the map pick of G2, it's Inferno live. Inferno เนี่ยเปอร์เซ็นต์ชนะพอกันด้วยนะครับแต่ด้าน G2 กับ Vitality อาจจะตึงอยู่นะ G2 เอเชียสูง170บอกยันส่วนสูงผมสูงกว่านะอย่างนั้นอะถ้าเขา170อะผม173อยากยิง5ตัวนะเดี๋ยวมาแบบห้องน้ำก่อนเกมมาในอีก10 นาทีนะครับตั้งรอไปสักครู่ นั่นเป็นห้องน้ำโอ้ไม่ไอ้ต่อยในห้องน้ำทำไมต้องพิมพ์สรุปต่อยหรือพึ่งต่อยทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยแย่มาก
อต่อยเลยแจ็คยิงฆ่าคิดว่าไงอะอะไรวะ173 49 54ไปแล้วบอก49 Inferno เปลวเพลิงแห่งนรกไม่ใช่คนถอดแว่นชื่อแฟงคนใส่แว่นชื่อแว่นเห็นยากคันหน้าคันตาหมดวะเนี่ย Vitality must fan the flames of Inferno if they want to keep their heads here in Singapore. The map choice of G2 coming into this semi-final, and this is going to be a very interesting one. Vitality starting on the CT side, G2 on the T side. How is that going to work then, Stico? If we're looking at the standard situation, where is Jax going to be solving for Monesy? It's a big question mark how it's going to go out because Jax didn't play Inferno yet on this event, and obviously Monesy is responsible for this pit area on that CT side. ไม่รู้ว่าจะไหวแค่ไหนเนี่ย passive approach, you're kind of ดังนั้นแจ็ค playing an anchor position, so to speak, holding the abs popes, short popes, all these things are coming to a play, but it's definitely not easy. สำหรับผู้ชนะในวันนี้เดี๋ยวจะไปรอในการไฟนอลเลยนะครับระหว่างทั้ง G2 Vitality แล้วก็ต้องไปเจอไม่ Astralis ก็ทีม Spirit ครับผมก็ต้องดูกันนะว่าจะเป็น Astralis หรือว่า Spirit เนี่ยที่จะได้เข้าไปในรอบชิงวันนี้ลุ้นในคู่ถัดไปครับ It's up to G2 to test him if they want to. If Jax can sit in pit for the entirety of the round and see nothing, then Jax will do that. He's not going to go out there and seek too much. I don't think he's going to be too aggressive, too proactive in towards the apartments area. It's up to G2 whether or not they want to attack him and whether or not they want to test him in the pit area. I will say, Monesy, one of the few positions where he's actually been doing very well for himself, has been as a pit player on the CT side. So I see it as a weakness. Silver lining would be that pit is definitely the least impactful position on CT side. So it's a good thing that Jax is the one wielding it, being responsible for it. You can hide him, It's not going to impact the gameplay of Vitality too much because he's always going to be resorting to that part of the map. To look on the other side of the coin though, I hate and love to play devil's advocate, but if you're looking over towards the B bomb side of Vitality, I also think you're in for a bad time because guess who loves taking that banana control? It's Nico, and he's been on a tear in that first map. วินาทีที่คุณเชียร์แจ็บคุณก็กลายเป็นพ่อหนุ่มเทสดีแล้ว have an idea of how he wants to counter Nico, not necessarily by aim but by utility. How can we make the play? ใช่ถ้าจากฟอร์มแล้วผมก็ให้แอสลินจะหลุดเข้าไปแชมป์แน่ครับทรงนี้หยุดไม่อยู่จะมี2ออปเปอร์ในทีมอะครับมี2ออปเปอร์อะครับดีไว้1ครับพี่คอมเมนเดียนพี่แคเดียน2อะครับยิงเวอร์เลยครับพี่แคเดียนช่วงนี้ยิงแบบยิงอะไม่ใช่หลับแบบไปเอเปกเอเปกหลับยาวอะเอเปกนี่ไม่ค่อยได้แบกเท่าไหร่เนี่ยเป็นอินเกมลีดเดอร์ที่ยิงน้อยมากถ้าเทียบกับทีมอื่นเนี่ยอินเกมลีดเดอร์ทีมอื่นนี่ยิงเอาทัวร์นี้คุณจะเห็นได้เลยแบบชุยก็ยิงแบบโอ้โหชุยได้ยิงแบบไม่เลี้ยงอะยิงเละอะน้องอเล็กซิบีก็มีแมปที่ลั่นท็อปแฟกเหมือนกันแต่เวลาพวกอินเกมลีดเดอร์ยิงได้เนี่ยแอบน่าเป็นห่วงอยู่นั่นหมายความว่าพวกตัวเปิดกับไลฟ์โฟลเลอร์ในทีมหรือว่าพวกออปเปอร์ในทีมอาจจะยิงเหม็นนะแต่อินเกมลีดเดอร์ไม่จำเป็นต้องแยกแบบเป็นซับอย่างเดียวนะอินเกมลีดเดอร์นี่บางทีมก็เป็นตัวยิงตัวเปิดมีเหมือนกันมีเป็นออปเปอร์ก็มีเหมือนกันช็อปเปอร์แบบโอ้ยช็อปเปอร์ไม่ไหวอะดิมันมีบางวันช็อปเปอร์มันยิงนะเว้ยโอ้แต่ไม่ไหวจริงช็อปเปอร์ที่จะเก่งมากถ้าถือ SMG ได้ฟังคือ AK เดี๋ยวหาปืนให้น้องดองพอวันหาย AK ให้น้องดองไม่นะเขาหาแบบเขาล่าเองนะเว้ยบางทีอ่ะแต่วันนั้นอะโกรธจริงไม่ใช่เมื่อวานนะวันก่อนหน้าที่ล่วงลงสายไอ้ควอเตอร์ไฟนอลโอ้ช็อปเปอร์ดันโทสโมใจร้อนนะเห็นไหมล่ะซ่อมได้มารออยู่ Dust 2 versus Inferno, all ping approach. It's a bit different, isn't it?
Absolutely, to the point where Papa some Chopper teams are actually not even โอ้ building นวด over T side, and they're นวดคนเดียวครับ only ให้แบก picking ให้ ones แบ that ก maybe find it on the ground. แบกหน่อย This แบ might ก be หน่อย very มาเน well ซี่ to แบก play หน่อย for decisive or Monesy for that matter. It's not going to be as เสื้อ impactful เสื้อมันสวยจริงนะของ It's going to Vitality อะ still play certain นะ role because on CT side ไม you ค์ไคลัน will want to have that op as soon as possible, but for T side it's a different story. It's more about the clutching ability as well. เสื้อมันน่าใส่มาก On Inferno, right? When you get into a 3v3, when you take the เสื้อ bomb ไวท์ side, ทอ you get the bomb down, and then you have to defend the bomb with the AWP. We've seen that time and time again with both Thaifeed and Monesy standing on the Monesy bomb มัน side ยิง and เวอร์ just จริง shutting คุ down ณ people left, right, and ยิ center. งแบบ So it almost requires โอ้มันเป็น teammates to เป็น help เป็น you ออเปอร์ win. ที่ยิงแบบ There's only so ดิ้ง much สุด you ใน can ทัวร์ do นี้ as แล้ว an มั้ง out player on Inferno. It's not as ไอชิโร่ open as ไอชิโร่ที่ว่าแน่นยังไม่เท่าโมเนซี่นะชิโร่ก็แบกนะแต่แบบโมเนซี่เวอร์เกินเว้ย want to take the risk of it, but เมื่อวานก่อนก็มีช็อตไฮไลท์โมเนซี่ได้ที่ยิงไป4ตัวปะ that's when you get to see the best of ไออนุบิตอะยิงในไซด์ไป4ตัวเวอร์จัดอะตอนฝั่งรับอะโอ้เอาเสาบังนิดเดียวอะแล้วยิงพียิงควันแบบยิงเวอร์จริง แอสลิสสปิริตแว่นให้ใครคือมันจริงๆแล้วเชียร์สปิริตว่ะแต่แอสลิสฟอร์มมันดีมากเลยอะอย่าเชียร์สปิริตแบบสุดใจก็เลยกันคุ้มเกิน Now, if history is anything to go by, G2 incredibly คุ้ม likely to เกิ be น winning the pistol round on that T side. What should ไอ้ Vitality ไส้ be วัว doing ไส้วัวไม่ตื่นเลย maybe ช่วง change that สอง fate วัน and ที่ give ผ่าน them มา a ยิง better น้อยมาก version เลย of นะเมื่อวานก็ themselves? ยิงไม่เยอะ วันนี้ก็ดูท่าจะแย่อยู่ไส้วัว แวนเก่งมากจริงพี่แล้วเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นกับเหยี่ยววะฟอลคอนอ่ะมันโชกอะไรขนาดนั้นวะน่าเกลียดนะเว้ยฟอลคอนนะจริงๆเหลือตีมือเลยโอ้โหใครได้ดูบ้างฟอลคอนเกม2หนักอะทำเอาผมแบบตื้อหัวเลยฟอลคอนจริงนะตื้อหัวเลยอะตื้อจริงอะ You know, in terms of raw aim, แย่มากอะ skill, ฟอล if ค you อน have a อะ lot of that, you're also more likely to นิสัยไม่ดี than not, because there's not that many grenades. จะไม่พากแล้วนะ factors you have to take into account. แต่จะไม่พาก All you ฟอล have คอน to do แล้ว is นะไม่ใช่ sometimes จะไม่พาก close โดตา by จะไม่พาก someone ฟอลคอน and แล้วนะ gets โกรธ as นะ 2%. I feel like we've been talking about a lot of issues that could be present for Vitality on the second map of Inferno, which does make sense being G2's pick. Jacob, sell ไม่ me ได้ on ดูอะดิ why we're going to be going to a third. Is there hope ยุคทองของ Vitality ชิโร่ to นา swing ฟี่ this ฮะ one back in their favor? Why are you giving me such a ชอบเรื่องที่ชอบสปิริตเพราะว่าเด็กมันยิงคมเว้ยไอ I'll find it hard to ชิโร่ find a กับ good ไอ reason to be ชิโร่ไอ completely ดอง honest. อะ One thing is ยิง Vitality เวอร์มาก have played ยิง well คม so อะ far, but มัน I ดู see พยายาม so อะ many นึกออกไหม potential risk of Jax not feeling ลิควิดก็โดนสตานิกอันนี้ไม่แปลกใจแสดงว่าแบนฮีโร่ไอแบนฮีโร่ไอนี่ออกไอซิเบอร์ไรออกซิเบอร์ไรมันต้องห้ามโดนแบนบีสมาสเตอร์กับอินิกมาถ้ามันโดนหลุด2ตัวนี้ออกมันจะสู้ไม่ได้ไม่รู้จักเลยหลุมฮอบบิทคืออะไรวะคิดเหรอโอ้ท่อใช่ไหม Well, it's time to find out exactly ชัวร์เลย what is going to go down on Inferno. It's G2 ไปโดน versus ดองตก Vitality. จากคลิป Fill of View EP 1 Thank you very much, guys. Hero Getting of ready Dong for the second แม่ง map อย่าง here, โหด but ตัดกลับมาที่ความจริง G2, ไมค์ก้อน it's Inferno, Jax. We haven't seen him play เฮ้ยแต่มันยิงดีอยู่ yet. Do you feel it can step แต่ up เวลา to the ไอ้ดองเจอทีมพวกท็อป10มันจะยิงไม่เวอร์มาก แต่ถ้าเจอต่ำกว่าท็อป10ไอ้ดองยิงเละเลยนะ ยิงแบบโอ้ยดูอ่ะผมดูไอ้ดองยิงทีมฟูเรียงไงยิงแบบ 1-5 ได้เลยอ่ะ 1-3 1-5 สบายอ่ะไอ้พวกฟูเรียพวก SA อ่ะสู้ทีมสวิตไม่ได้เลยโดนไอ้ดองยิงแบบคนละรุ่นอ่ะไฟพาวเวอร์แบบเวอร์มากไอ้ดองอ่ะเวลาเจอพวกนั้นคือยิงแบบ30ตัวสบายอ่ะ1แบบโหดจัดโอ้โดนตบตอนเล่นบีดด้วยเหรอโดนเลนอะไรอ่ะโดนสตานิกเลือกฮีโร่อะไรวะหายแล้วเหรอไกโลถ้าใจโลไม่เปล่าจบเลยมาเรียบร้อยครับ G2 Vitality ขอใครครับชวนคุยเรื่องอื่นไปฟูเรียมันขึ้นลงกันดิพี่เราเฟียมันเวอร์ไปฟูเรียเสียยากเห็นนะVitality แรงหัวครับผมวิตานี่คล้ายๆกับวิกรมหรือเปล่า We'll see whether they can keep the streak going. 4 versus 4 for now on their T side. They still บอกแล้ว smokes ฟอลคอนแบบประจำถ้าแต้มขึ้นที่1อ่ะมันจัดให้เลยนะบอกให้กลับมาครับ C4 ครับทางด้านพิซซ่าราว G2 ปะทะ Vitality เฝ้าหลุมให้เพื่อนครับสู้ It does look like Vitality have guessed right here though. That's something they've got going for them. พี่กองบอกว่าพี่กองบ้านแดงบอกว่า Vitality 2-1 ครับ Like you said, a couple of key pieces of utility on the G2 side. So
มีคนเห็นด้วยหรือเปล่าครับแต่ด้านบ้านม่วงว่าไงครับบ้านม่วงบ้านแดงบอกว่าทอริตี้2-1ครับบ้านม่วงว่าไงครับบ้านม่วงเห็นด้วยหรือเปล่าครับยกมายกมือส่งเสียงกันมาหน่อยครับบ้านม่วงบ้านม่วงบอก 2-0 ครับผมแล้วศึกบ้านม่วงบ้านแดงครับเผาหลุมมาก่อนครับย่างดังด้านหลุมไปครับไม่ให้ไซวูซ่อนครับลงมาไม่พ้นระเบียงครับตัวแตกไปก่อนหลบแฟดกันสวยงามแต่โดนเจาะหัวไว้เมาส์กับนิโก้ครับเกาหัวคมๆเกาหัวเข้มไปครับดังด้านเฟรมครับลงเดชเข้าเปิดสโมกไม่ครับโดนทะลุสโมกเข้ามายิงกดด้วยก๊อกครับมี20 นัดซะอย่างยิงแบบยิงครับสุดท้ายต้องเซฟครับผมไม่มีตัวเลือกครับต้องเซฟเท่าที่เหลือมีควันกับมีแสงครับไปดีกว่าน่าเสียดายครับเฟรมไม่มีเสื้อครับไม่ต้องลุ้นเลยสวัสดีเราปั๊มเลยแจ็คคือใครเป็นตัวสำรองครับผมมาแทนทางด้านเมสซี่ไปเฝ้าเมียครับเมียท้องเมียกำลังจะคลอดประเด็นก็คือเขาคงแบบวันหนึ่งของชีวิตอะนะลูกเขากำลังจะคลอดก็ต้องให้เขานะตัวสำรองอายุเยอะหน่อยคนนี้แจ็คแจ็คเป็นคาวบอยเนี่ยเราปั๊มเงินครับอุ้ยหัวฮันเตอร์ปืนโคตรเท่ MP7 เอาอีกแล้วนะเข้ามือเหรอยังไม่ซื้อแม็กเทนพี่ MP7 ไม่วันธรรมดานักแข่งมันก็ต้องแข่งแต่เมียจะคลอดมันก็ต้องให้เมียเยอะหน่อยเห็นในจีลูกคลอดมาสักพักแล้วบานไม่ทันเลยฟอร์แน่นอนเขาไวท์ทอร์ตี้จำไว้ครับไวท์ทอร์ตี้ไม่มีคำว่าไม่ฟอร์ตลอดเวอร์มากทีมนี้มันชอบฟอร์สู้It's Spinks on the other side. The MP9, he has been phenomenal today. Spinks has been the beacon of hope for vitality. มันคลั่งทีมเนี่ยมันร้อนมันเดือดมันร้อนแต่เป็นเรื่องของอีโคโนมิกของตำรวจครับอีโคโนมิกตำรวจมันเก็บต้องเก็บ2 รอบครับไม่งั้นคือมอบไปเลยฟอร์สมามได้เกาหัวแบบนี้มันยังได้ลุ้นอยู่แต่สแน็คครับเก็บไปครับแม็กเทน2 ศพแจ็คสวยงามครับแจ็คโอ้แต่โดนพิษลงมาครับกระโดดลงมาจากด้านระเบียงครับเรียบร้อยครับแจ็คสวยแล้วครับแจ็คเอเปกอย่ามาหาปืนครับเอเปกได้เท่าไหร่ก็ได้ไปครับขอแค่เก็บปืนไปเล็กๆน้อยๆพอครับผมถ้าโอเคครับยิงได้บ้างแล้วเก็บปืนกลับไปได้ผมว่าก็โอเคแล้วครับสำหรับทางด้านฝั่งตำรวจราวแรกๆแต่ถ้าไม่มีปืนเลยมันไม่มีสิทธิ์ได้สู้นะคือก็เป็นแผนที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะซื้อเล็กๆน้อยๆมายิงแจ็คกับลักกี้เป็นพวกมือปืนแว่นใครขาดก็พวกนี้มาละเคยเล่นเทียร์ 1ฝรั่งเศสเฮ้ยHe forced me to come I don't even know CS before โดนแฟนบังคับมาดูเคาน์เตอร์โอ้โหน่ารักจัดอ่ะอยากมีโมเมนต์อย่างนี้บ้างจังเลยครับโกรธได้ไหมฮะอวดแฟนเดี๋ยวผมเป็นไอดอลลืมห้ามมีแฟนไอดอลครับห้ามมีแฟนsuggests they might go for a bit of a push. Yeah, definitely know that you're going to be presented a duel early on. Aiiwan, he's acting like this is an op. Down mid, but yeah, quickly force off of the angle and once again, Snax making his way up middle. Seems like a repeat of the first round. เห็นอะไรอ่ะไซวูถามจริงเมื่อกี้มีอะไรอ่ะเมื่อกี้มีอะไรให้ดูอ่ะอุ้ยโดนเข้าไปครับลดไปหน่อยนึงยังไม่พักเลยอ่ะยิงเวอร์ไปไซวูแล้วยิงหักออก1 ตัวแบบนี้ปืนน้อยกว่าก็สบายกว่าอยู่ดีนะฝั่งบุกก็บุกตึงอยู่นะ
ขอแบบบุกเข้าทางเฝ้า3คนนะทะลุควันออกมามีตายแน่นอนนะแต่ยูทิลิตี้หมดแล้วนะพอดีไวท์เทอร์ตี้ควันไม่เหลือแล้วพีกมาครับอุ้ยโมเดซี่ครับไหวจัดหัวไปขาดไปแล้วได้ข้อมูลแล้วนะครับว่าไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วโดนยิงหัวมาครับส่วนเอเปกบอกเอ้ยมาเว้ยเตรียมเข้าบานาน่าครับพุ่งเข้าบีไซด์มองย่าอยู่ครับย่าสวยแล้วสแน็คลัวหลังแล้วเนี่ยลัวหลังครับโอ้ไซวัวโอเคเลยสปริงยิงไม่ไหวอะดิ57แล้วลงมาสเปย์จากเฟรมครับเฟรมโอ้ย35นัดครับเฟรมนึกว่าจะเก็บ3ได้ครับเฟรมสเปย์ไป2ครับกาเรลเปลี่ยนเลยครับที่นั่งขยับตัวกันนิดนึงครับขยับตัวกันนิดนึงไซวูนั่งไม่ติดก้นเลยเว้ยต้องแบกเยอะกว่านี้นั่งไม่ติดก้นเลยโตนะครับเป็นไอดอลมีแฟนไม่ได้เป็นไอดอลห้ามมีแฟนดูยิงเวอร์จัดยิงAs we enter the first gun round, be interesting to see where they position, set the tone for the game here. Molotovs and grenades exchanged towards B. It's Zaiwu with the orb on the corner. Looks like he's more than ready. เดชเข้าเตะครับแล้วไซวูครับยิงเสร็จต้องรีบไปเลยครับหลับมีดหนีไปก่อนครับไซวูแต่เฟรมจะหมดหลอดแล้วเนี่ยนางแซนแบ็คเลือดหมดแล้วสปริงแต่สปริงโอ้ยสปริงไม่ได้ยิงมาครับแต่ไม่เป็นไรครับแจ็คซ่อมให้ครับแจ็คซ่อมให้สปริงยิงก่อนครับแต่ยิงแพ้ครับน่าเสียดายมากจังหวะนี้แต่ได้ไวท์ทอริตี้ทุกแต้มทุกตัวสำคัญอยู่นะครับเพราะว่านี่ราว4ครับโดนมา3ราวแล้วจะลื่นไปก่อนเหมือนเดิมไม่ได้นะครับจะโดนกดยาวไม่ได้นะครับจะได้ไวท์ทอริตี้โดนไฟไล่มาครับสวยงามครับเอเปกได้สแน็คมาแบบเต็มควันปิดไปเรียบร้อยครับสเปย์มาครับกดเลือดไปเล็กน้อยโดนไฟไล่หลังมาครับเลือดหายไป10แต่ด้านแจ็คเตรียมรีเทคครับจังหวะดีเข้า3มุมพร้อมกันครับปาเนตเข้ากดโอ้แจ็คครับยิงเมาส์เลฟไปเลยครับโมเดซี่ไปเหมือนกันครับไซวูเข้าหัวครับผม 2-1 ครับคนละหัวพอโมเดซี่ไปเลยครับไม่ได้เหมือนกันครับโมเดซี่นึกว่าจะเวอร์ให้ครับเอากลับมาได้1ก่อนครับไวท์ทอริตี้This feels like the first opportunity for a tactical timeout, as we will see Zaiwu opening things up there. And Apex, you've got to commend him for that one, Mario. But he slowed them down for so long there, made things uncomfortable, gets a nice kill on Snax, and bought enough time for the โอ้ยทุบเลยทุบน้องอย่าทุบน้องทุบไปทีนึงมาเลยครับทุบจะเรียนแบบนี้ก่อนเลยทุบเรียกเลือดอะบัตรลัสแต่กลับมาได้บ้านแดงบอกเกือบแล้วแต่กลับมาได้ลำกลางครับเนตเข้าเกาเลือดเล็กน้อยโดนเนตสวนคืนมาครับโอ้ยโพกเลือดแบบจบจัดไฟเข้าครับเผาตัวไปครับโดนอีกลูกหนึ่งโมเนซี่เกือบไม่ได้เล่นครับโอ้ยแล้วต้องคาไฟเลยครับเมาส์ออกไม่ได้ครับหน้ามีไฟหลังมีไฟครับผมเป็นคนมีไฟครับ way on top. Yeah, tactical airstrike there. And it is going to be the opening frag for Vitality. They got to find versus 4. เฉียดหัว Hunter โดนเนตกดมาครับเต็มเลยครับ57ครับ Hunter ไม่ต้องแลกเลยครับเลือดหมดขนาดนี้สปริงจะเอาหลังให้ด้วยครับสปริงอุ้ยเกาหลังให้ทีนึงครับสปริงบอกเกาไปยังดีที่ไม่ไปนะยังไม่ตายนะไม่โดนอีกเม็ดเปมเขาเลื้อยเข้ามาเลยครับควันปิดต้องยิงแล้วนะครับพอเขาใส่แน่ครับโอ้ยควันขึ้นมาครับก็ได้ไปไซวูครับพยายามจะเอาสวนให้ครับไซวูแต่ติดควันที่โดนบล็อกไว้นิโก้ไซวูเห็นนะโอ้โหไซวูสับปืนนะดิแย่เลยครับต้องถอยยาวเลยครับเมื่อกี้รู้นะว่าเขาอยู่ไซวู
จะไปสับปืนหรือเปล่าครับเราต้องถอยยาวครับต้องเซฟเก็บไปครับจากนั้นสปริงกับแจ็คต้องเซฟยาวๆไปโดนนับ4จาก G2 ทำท่าจะจบไวครับ G2 มาดูกันว่า G2 จะตอกแบบ 2-0 เลยไหมครับหรือ Vitality จะฟื้นคืนกลับมาได้ครับโอ้ยร้อนเซวูร้อนแล้วอาการเริ่มออกแล้วเซวู Frankly, I'm shocked that ZywOo was caught right there. That is so surprising. Timeout early on as G2 are up 4-1, and so it will be Xtaz that gets into the microphone, calls out what's going on, how to fix this problem. Overall, I really do feel like Vitality. ไม่รู้ว่าทำไมต้องสับ I mean, if they look back at the tape right there, they're gonna feel like that one slipped through their fingertips. So close, but yeah, like you said, probably no idea there. เขาชอบอะ 10-tip. Have a look at the finances for Vitality. They saved 2 weapons. ซึมจัดนะ $3,000. They can drop 2 M4s here, so there should be a strong buy regardless. But ต้องสู้ต่อเนื่องครับ they are unable to break G2 as of yet. The AWP for Monesy is now being deployed มี as well. MC ครับ Final form. He is an absolute monster. ปัญหาคือ utility ที่ต่ำมากครับแจ็คมีแต่ปืนเลยฮะเพื่อนดรอป AK ให้ AK-47 saved by Jax. Okay, smoke down middle early on. Usually indicates ถือ some kind of AK CT ครับ pressure or at least gives แจ็ค an option of a peek into alt ต้อง mid. เสกมาหน่อยครับถึงแม้จะเป็นตัวสำรองแจ็คเองก็เป็นหนึ่งในตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ครับของทางด้าน Vitality บางครั้งก็ยิงได้ดีจนน่าตกใจครับบางครั้งก็ยิงไม่ได้ครับจนน่าใจหายเหมือนกันทางด้าน G2 ต้องเอาให้ได้ตรงนี้เหมือนกันครับเพราะว่าตรงนี้ได้เป็นอะไรเป็นแมปสำคัญครับถ้ากด 2-0 ได้รอรอบชิงครับ Vitality เองก็ไม่ย่อท้อครับผมถ้าดึงกลับมาได้ก็ไปเจอกันที่มิลานเหมือนกันสวิงคู่ครับสวยงามจัดครับผมเก็บแจ็คกับสปริงไปได้ครับโดนเนตสวนคืนมายิงสวนให้ไม่ไหวครับซุยวูตายไปครับบุกเข้าไปต่อเนื่องครับสายแตกเรียบร้อยครับเอไม่ต้องรีเทคแล้วครับบียืนรอได้เลยครับอย่ารอกันยาวๆครับเอไปกับเฟรมI will say to the credit of G2 in picking this map, it's one of those maps where sure we saw some confusion, some uncertainty on Dust 2, but Inferno, there are such clear map control procedures that you're ยิงสู้ไม่ได้ฮะเดี๋ยวได้ไวเทอร์ตีเรื่องเป็นเรื่องของวันที่ไม่มาครับวันที่ไม่มาสปริงซุยวูเฟรมถ้ามาก็คือยิงครับไม่มาก็หลับยาวแบบนี้เลยฮะต้องเอากลับมาเลยนะนิโก้ดกอะไรอะนิโก้ดกอะไรอะเมื่อกี้ดกอะไรอะสปอนไหลขวาป่ะเนี่ยดกอะแล้วสมมติเขาอยากกินแบบ energy drink นี่ฝั่ง G2 เขาจะต้องกินแบรนด์บนไหลเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาสามารถหยิบแบรนด์ไหนมากินก็ได้เขาจะโกรธป่ะถ้าเกิดหยิบแบรนด์อื่นมากินAs mentioned, they've got a decent loss bonus here, but it's 4 status, $2,900 with the 2 saved weapons. I think it's MP9s and 5.7s to bring to the table here, which is still possible. They can still make that work. ปิวเลยนะสปอนโกรธเลยนะ And we'll see what they bring to the table here. So yeah, a few pistols, the MP9 save and flames. สมมติสปอนในงานเป็นแบบสปอนในงานเป็นมอนสเตอร์ทำไงอะต้องกินแบรนด์ไหนอะที่กิน2 ป่องโชว์เลยแบบอย่างนี้เลยเฟรมครับต้องมากกว่านี้ครับเฟรมโอเคครับปีนยิงหน้าต่างครับเฟรมเริ่มเล่นท่ายากบ้างครับต้องเปลี่ยนเกมถ้าเล่นธรรมดาไม่ได้เลยครับต้องรักไก่กันบ้าง So Apex in the backline, he's got the counter flash ready, throws it right แฟ out ด of ตัด the มาครับ Apex 2 แฟดตัดขาวครับขาวคู่ครับแต่มีคนไม่ขาวอ่ะดิสเปรย์ทะลุมาครับผมเป็นเรื่องที่เศร้าอูและโมเนซี่ครับยิงตัวละไก่มาด้วยครับโอ้โหนับ6ครับทรงนี้ G2 ไซวูจะลองดูครับไซวูบอกมีดีเกิลต้องเอาให้ได้ครับฉะนั้นไซวูเอาแน่โอ้โหโดนควันปิดขาออกเลย Yeah, it's a little awkward, but ZywOo can't quite find an angle unless Snax jumps right behind. เอาจัดครับ
Nothing really to be found right there. I think Zai was going to at least เซวู tap จะ the ยิง bomb. That might bring somebody back. อุ้ย Okay. ยิงขากลับได้ครับ Honestly, I'll give him that. ต้องกลับมาเช็คเลยฮะ See if we can find anything else. Yeah, it's really at this point just some cosmetic damage, some economic damage being inflicted. สวยงามครับ Snax AWP. Sure, you take a couple of เซวูจะมาบีบเอายิงตกยิงให้ปืนตกบ้างแต่เหงาจัดครับด้วยการเงินของฝั่งดูรุกและฝั่งโจนตอนนี้ถือว่าสูงมากๆครับสูงจนแบบเบรกยากเลยฮะเพราะว่าทุกตัวที่ยิงเอาต่อยิงเอาออกยิงตอกออกได้เนี่ยต้องซื้อปืนใหม่นะตัดการเงินออก มาเลยครับทางด้าน AWP ของไซวูออฟไซวูครับต้องลุ้นครับต้องเลี่ยงต้องเสี่ยงกันหน่อยแต่ด้าน Vitality ไม่ว่าจะเป็นแผนตั้งรับหรือแผนเสี่ยงตอนนี้ก็ดูท่าจะไปต่อลำบากแล้วครับ Vitality แต่ว่าเนตกดมาเทสสวนคืนไป If anything, I mean, this is a part of the defense that should be good for you. But Hunter, okay, he wants to pressure. โอ้ยแล้วออกมาครับฮันเตอร์โดนแจ็คครับ Regardless, we have seen แจ็คเจาะหัว finding these opening picks, and they have been unable to convert. This time around, though, at least they have some guns. At least they have some utility to work with. แซนแบ็กครับหลบไปแต่ด้านเฟรมเฟรมจะปาดยิงครับเพื่อนแฟดไว้ให้สวยงามครับผมอุ้ยน่าเสียดายที่สเปย์มาได้แค่เลือดครับไม่ได้ตัวของโมเนซี่ครับผมไปตัดใบเพิ่มครับยูทิลิตี้แน่นจัดรอบนี้ไม่ปล่อยให้บานาน่ารั่วเลยนะไม่รั่วสเปย์แรกมาครับโดนเนตไปลูกเลือดหาย50ทางนั้นเฟรมเกือบตายพีกยิงเอาใหม่โมเนซี่บอกพีกมาเดี๋ยวโดนแน่ in towards the apartment, so an A finish looking very likely. I think Monesy's going to throw a little bit of a fake in towards B with smoke and spawn, some flashes and all presence. But his teammates get ready, and Mavs might consider the push. เหลือควันครับเหลือควัน That's a death sentence if he does. Monesy hasn't even sold the ซูวูอุ้ยแล้วใครควันบนวะนั่นนะใครควันติดหลังคาสวยงามครับเซนแจ็คยิงแบบปืนไหลเลยฮะเอาแฟดเปิดแล้วครับแฟดเข้ามาครับแต่แจ็คเอาให้ครับแจ็คกันอยู่ครับไซวูก็กันได้ครับนับ2จัดไปครับ Vitality ยังไม่ตายครับยังไม่ตายในสุดครับแจ็คเริ่มนะครับแจ็คบอกผมว่าไม่ได้มาเล่นๆครับแจ็คว้าวซ่าสวยจริงครับแจ็คIt's going to be very difficult for Vitality on the T side with the stand in here. Even one more round would feel like it's going to be very difficult to recover this game. Timeout though on the G2 side. I feel like Taz is just saying. ประเด็นคือเท่าที่ผมดู Vitality บ่อยๆ Vitality จุดบอดของ Inferno คือบุก B ง่ายเวลาโดนบุก B จะแตกง่ายมากเพราะว่าไอ้เอเปกมันเฝ้าบ้านไม่ค่อยโหดจังหวะเฉลี่ย Utility ต้องทำให้ดีจังหวะเนตแฟดเข้าไปปาดออกนี่ต้องได้สักตัวหนึ่งไม่งั้นนี่คือโดนบุกเข้าไซด์นี่แตกแน่ใช่เอเปกมันเฝ้าบีอ่ะมันยิงห่วยเอามันต้องเอาไปซิพิไซวูโรเทตไปช่วยสักตัวหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยพออุ้ยอ้าวหลอนคู่อุ้ยย่างพิไซวูแย่เลยเสียควันเลยอย่างงี้อุ้ยแล้วเฟรมบอกจะมาตีบอมทางผมพี่โดนไปดิอย่าไฟดังชานิดหน่อยครับเลือดหายครึ่งตัวแล้วครับเฟรมนี่โดนยูทิลิตี้กดนะครับแต่กดออกไปได้1ตัวเหมือนกันครับคือดิโก้ออกไปก็โอเคอยู่นะครับการกดทางด้านดิโก้ออกไปได้นั่นหมายความว่าทางด้านฝั่ง G2 เนี่ยจะบุกเข้ามาลำบากขึ้นครับอุ้ยแล้วให้เลยครับ1ศพก่อนเพื่อนรอพีคยิงเสริมให้โดนไฟกดหลังไปครับไซวูโดนย่างสดครับแล้วแตกเรียบร้อยครับเหมือนกันทางด้านเฟรมกับไซวูเพื่อนต้องรีบกลับมาครับวิ่งตีคืนสวนคืนได้ครับปัญหาคือเสียตัวหลักในนั้นไปแล้วเอเปกบอกเฮ้ยพอแล้วออกมาแล้วครับซัมมี่เรือโมเนเซ่เลือดสิโดนเนตครับแต่เบอเอเปกบอกเอ้าเมื่อกี้เอเปกถอยมานิดนึงด้วยนะเอเปกถอยไปทำอะไรครับเมื่อกี้แล้วเพื่อนทะลุเข้าไปแล้วครับเอเปกน่าจะถอยไปเซตหรือเปล่าครับเซตแฟลชแล้วฮะ
A lot of damage taken at the start of the round as well. เวอร์จริงครับราวนี้ Flames of the opening frag as well. And slowly but surely, Vitality are showing some. สปริงเขายิงเวอร์จริงครับ win round had to convert that advantage. The money was broken for G2 if they could take this one. เวอร์ Close the gap. 3 rounds to go as we go 6 and 3. มา มาหน่อย available. We'll have a look at the funds. They're hovering around $3,000 per player. So we are ร้อนเลยนี่ก่อนหัวตั้งเลยเฮ้ยฮีโร่บายครับฮีโร่บายโมเนซี่ครับเสื้อหมวก AK พูไอเทมเลยครับภูของโดนบอมก่อนภูของก็โดนเนตโดนไฟภูของเหรออุ้ยทะลุไฟออกมายิงครับโอ้โมเนซี่ร้อนครับร้อนที่ขาและร้อนที่หัวครับเมื่อกี้โอ้โหแย่แล้วฮีโร่ดันออกมาตายโอ้เพื่อนโกรธเลยดิฮีโร่บายดันออกมาตายโอ้ร้อนตั้งแต่ขายันหัวเมื่อกี้ร้อนไปดีฮีโร่อะ แย่แล้วแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เข้าหลังแจ็คปาดออกหนึ่งก่อนยิงหัวเน้น2ครับดีเกินนะครับตัวนั้นแต่ไม่เป็นไรแจ็คเอาให้แจ็คบอกเอามานี่โผล่มาบายแจ็คTop fragging for his team and top fragging in the server after what was a disastrous Dust 2 for him. I think it was just 5 ดุดันจัดครับ entire map. He's already doubled that total here with 10. แจ็ค Now, well done. แจ็คนักไล่โค about that one. Yeah, if you don't pressure him, ไม่ใช่เซนแจ็คมันมาแทนมีเฝ้าเมียโอ้โหไอ้แจ็คตัวสำรองแจ็คอะไม่เซนไม่เลื่อยไม่ลงถ้าจะเลื่อยต้องอย่างนู้นไอ้ซักซ่านายคาร์ดนู่นถ้าอย่างนั้นอะเลื่อยเลยอะเลื่อยขาดเลยอะขอบคุณคุณกัสการาโซนะครับสำหรับการกดติดตามด้วยอันนั้นเลื่อยพังเลยนะโดนเตะออกทีมเลยนะจบหมดไม่เซ็นนะเอาเลยฮะแล้วใครสโมกบ้านตัวเองอะนิโก้ทำอะไรอะไอ้สโมกตรงซ้ายมินิแมปนั่นอะไรใครควันเลยอะไล่ยุงติดวะนะควันติดอะลืมกินวิตามินเลยไม่มีใครเตือนกินครับกินยาแบบผ่านเดอร์ยามค่อยๆเลื้อยครับเลื้อยเข้านั่นบาดาน่า 6-1 down and now have a chance to tie things up. A B finish this time without losing a player en route. รอบนี้ครับราว11เนี่ยต้องลุยกันหน่อยครับผมของพอ1ชุดพร้อมบุกแบบรวดเร็วโดยควันปิดดักไว้ครับรอได้ครับ40วิ20วิก็บุกได้ครับดูในนั้นทีมสวิตเป็นตัวอย่างครับ15วิก็ทำมาแล้วครับวิสุดท้ายค่อยวางครับประจำ15วิรอได้15วิรอได้เซตมาครับปักไฟกดไฟตัดไวครับโดนไฟตัดแบบนี้ไม่ทันนะครับอย่างนี้ไม่ทันนะออกมาทันจริงเหรอตาย1ตัวถือบอมตายช่วยเลยนะ17วิครับโอ้โดนไฟครับยิงแฟนไม่ได้แล้วครับเอาเลยครับเอฟเฟกบอกได้อยู่ทัน10วิเดี๋ยวยิงให้ยิงหลังมา1ตัวครับโดนทะลุเข้าเรียบร้อยครับในสายแตกหมดแล้ว7วิสุดท้ายได้แพนครับโอ้ทันจริงโอ้ไม่ทันแล้วครับตอนแรกนึกว่าจะทันครับไม่ทันโอ้เวอร์จัดเลยโอ้ยตีแบบทีมซัมมิลิตตีอะไรตีลังกาโอ้ยเข้าช้าโดนไฟอ่ะเข้าไปไม่ได้วางจะได้แพนอยู่แล้วครับแจ็คครับดีนายครับปกติไม่ค่อยตีครับเมาส์ตีไปเลยครับตีไปเลย
ตีไปเลย1 ทีเอาเลยครับนิโกยิงหัวเฟรมไปได้ครับ6-5ครับครึ่งแรกครับกำลังจะจบแล้วมาดูกันว่าจะจบที่6-6หรือ7-5กันแน่ครับเอไปเอาซะเอไปยังยิงนิโกอีกครับเอไปครับโอ้เอไปที่ใครบอกนะใครบอกว่าเอไปยิงไม่ได้ใครบอกว่าเอไปยิงไม่ได้ละลอนล้นถอยเลยครับจากด้านจีทูเอเปกบอกผมลั่นใครบอกว่าเอเปกยิงไม่ลั่นวะเอาจัดเลยนะอีกนิดนึงจะเท่าซิวเลยนะแต่แจ็คยิงไป11นะดูดีIf he goes down with nothing, Maui, the round is over. He needs at least 1 kill here, at the very least. You're right, Henry. But Vitality, they're quick on the flank. If Spinx even gets one, it's over. But ดันกลับเข้ากลางครับดันกลับเข้ากลาง really unravel for Vitality. Mobs, he's holding the flank and the time. เอเปกเซกโอ้แล้วเหลือโมเดซี่คนเดียวเอเปกครับผมว่าจริงครับผมครึ่งแรกครับเอเปกเซกมาแล้วครับราวสุดท้ายนะขอเข้าห้องน้ำก่อนครับเดี๋ยวมาปวดท้องครับเดี๋ยวกลับมาครับดูเก้าอี้ไปก่อน Each player has a chance to ask questions to another player. Whoever gets a question has to think about a new question for someone else. How often do you change your in-game settings in a regular time? Why, man? What is that type of man? I don't change my things, man. I think I swapped when CS2 came out. I went from black bars to full HD. So I think it's more of like the visual thing, you know. Maybe I change a hot color. So my question to Monesy is, if you started to watch other Opera's demos? No, I don't. I used to watch before when Simple was playing CS. But if we do it as a team, you know, or we talk as a team about a demo or like about a game, I like to do it. Sampires, I have a question for you. How did you come up with the opening style? I don't know. What is this question? I think the style of opening from every opera is just coming from his personality. His play style, no one can copy it actually. Hey, Saiwu, my question for you is like, how did it come from being a rifler to all of a sudden be an opera? So first of all, I have a friend called Wanig. Like I used to play with him a long time ago, like even before joining a team or whatever. And he needed like an OP player. He asked me if I want to play OP a bit because I used to play Thaifeed just because of him, because he needed an OP, so I joined for that. Hello Yakinda, I have one question for you. Why you tried to be in game leader? Thank you, Zaiwu, for the question. I think throughout my career, I was really involved and vocal in like team structure, spending extra time on theory or macro of the game. I felt like specifically in that moment, there was no IGLs that the team wanted in the market, so it was kind of like a good opportunity for me to try. Donk, I have a question for you. Your playstyle, this over-aggressive, re-peeking, not reloading with 2 bullets left and whatever, does it come from your character and personality, or do you think it's just something that suits you in game? I don't think it fits with my personality. It's only in the game. Ime, I have a question for you. When you will change your crosshair? I already changed my crosshair, and I went with size 2 instead of 3 and color 4. I had the same crosshair like for a long time. Thank you, Dunk, for the question. I didn't know you know that, or it was just random. But it was a very good question. Halzek, I have a really good question for you. How does it feel to play black bars on top and on the sides? How it feels to play with the box, as we call it in our team? I'm not really sure. It feels like more responsive, you know? I change so much settings all the time that I just need to try something else sometimes. And one day I just saw that I could do the box. I tried it, felt good, played with it, and played well. And I haven't played with it probably in a year, so maybe it's time to bring it back. Vitality honorably representing their home country with this French majority desperately trying to keep themselves in this. A textbook sequencing of utility and constantly bogging down G2, but it's still a tie game, Henry. It is. It felt like G2 had locked this win in. 6-1 up. They couldn't find their footing on the CT side whatsoever, but a captain's performance leading by example is Apex, who manages to find that flank towards the end, get himself 9 kills, and as you said, tie things up here. The pistol would mean the world to G2 to give them their confidence back. They've got themselves a Jolly for Monesy, and he did some unspeakable เริ่มครึ่งหลังครับราว13 previously.
อัดแน่นๆครับเอเปกพร้อมใส่พร้อมซัดครับพร้อมงัดพร้อมบวกพร้อมปะทะเอเปกเมาส์บอกขอเห็นนิดเดียวพอพี่เดี๋ยวยิงฮะสวยจัดครับโบเนซี่ยิงหัวแจ็คล่วงไปครับส่วนเฟรมครับกดได้เหมือนกันลงมารำใส่ครับโดนหัวไม่ตายแต่นัด2เข้าเหมือนกันหัวโขกครับหัวลั่นหัวเชี่ยหัวพังแผนได้เรียบร้อยครับในด้าน Vitality อันนี้แมปในด้าน G2 เลือกครับ G2 เลือก Inferno มาแต่โดน 6-6 ผมว่ามันทรงๆครับแมปนี้ไม่ต่างเอเปกครับกดโมเนซี่เละไปเลยมายิงดีโกไปได้ด้วยครับเอเปกลั่นให้แล้วครับเอเปกท็อปแฟกครับยังครับแจ็ค12สแน็กยิงสปริงให้ครับผีออกมาทำอะไรไม่ได้นะครับสแน็กไม่มีตัวเลือกสแน็กจะยิงครับสแน็กจะยิงไม่มีตัวเลือกจะพยายามลองยิงดูครับสแน็กบอกเลยนะถ้าเกิดคนอย่างเอเปกยิงได้เนี่ยผมว่าทีมเริ่มตึงแล้วเพราะฟอร์มเอเปกมันไม่นิ่งเอเปกยิงได้เพื่อนต้องช่วยนะเราหลังๆอ่ะเพราะเดี๋ยวเรามีของเนี่ยเดี๋ยวเอเปกมันจะเริ่มแล้วถ้าเพื่อนยังอยู่ในฟอร์มอย่างนี้อยู่เนี่ยจะวุ่นวายVitalityอุ้ยทำไมคอเอียงแล้วอ่ะโอ้พิงไหลเพื่อนนะเพื่อนนั่นมันเพื่อนรักด้วยว่ะข้างหลังขอบคุณคุณเอเรแมนด้วยนะครับกับมิสเตอร์ฟอร์บิกเนี่ยสลีปอินโกเรอร์เนี่ยสำหรับการกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผมโดนควันครับโดนปิดไปผมอยากมีโมเมนต์อย่างนั้นบ้างจังเลยครับได้พิงไหลเพื่อนในวันที่อ่อนล้าสมมติผมเข้าไปเชียร์นาวีสมมตินะครับสมมติผมเข้าไปเชียร์นาวีเชียร์เล็กซิบีในวันที่เขากลับบ้านผมก็อยากมีไหลครับเอาไว้จุ่มเหมือนกันpush Vitality back with those if they are placed at the right time. Okay, in we go. Trying to bait out that initial smoke, just applying light pressure here, seeing if they can get a smoke out early. เน็ตโอ้ยนิโคเจ็บนิโคบอกยังไม่ทันได้ทำเลยวะเจ็บจัดฟันปิดก่อนทำมิงสเปย์ครับซูApex with the bomb down towards bottom and middle. It's going to be a 3-man stack towards the quad sides. We mentioned that. Scout for Monesy. There's been a couple of nice grenades here. Jax and Aiiwan are quite low. There could be one shot potential for Monesy. กลับมาครับในด้าน G2 Vital เห็นได้ฮันเตอร์ครับปืนลายกล้วยไฟเซเว่นลายกล้วยครับที่ไม่ได้เฝ้ากล้วยเลยครับปืนกล้วยดิลื่นเลยปืนกล้วยโอ้โหเฮ้ยเราได้ทะลุไซวูตายไปเลยครับเวอร์จริงครับแล้วได้เป็นสแน็คครับยิงแจ็คเละไปครับดีเกินนิโกเอาเฟรมออกให้ครับเหลือ2-1เมาส์ครับเลือดเต็มสปริงครับแพนได้เรียบร้อยแต่ปัญหาคือสปริงเลือดน้อยครับเอเปกก็ยังมี100ปัญหาคือจะโดนไหมครับดีเกินดิงไม่ทิ้งฮะเป็นสปริงครับที่ยิงได้ And all of a sudden, Vitality looking quite comfortable here on Inferno. 2-0 and a gimme here in round number 3 because there'll be no finances whatsoever here. เนตแบบเต็มตาเนตแบบเต็มตีนแล้วโมเนซี่ยิงอะไรของเขาเนี่ยมันได้ยิงโดนได้ยังไงอะไรเป็นจุดที่ทำให้พี่ยิงไปตรงนั้นและเข้าหัว And we've got a scout once more for Monesy, I would assume. ได้อยู่รวม2แล้วม่วงแดงแล้ว 60,000 แล้วตอนนี้ 60,000 แล้ว Just gotta remind everybody, this was 6-1 in ไม่แย่ It's been 7 rounds in a row for Vitality. Feels like you need some kind of X factor round to play yourself into this game. And we know G2 are proficient with pistols, and they might have a chance to use them here. 8 โอ้โหครับผม G2 จะกันยังไงดีฮะแกมโบมา4ที่ทางด้าน B G2 สแต็ก B ต้องสู้ให้ได้ต่อให้ไม่มีปืนก็ต้องมีใจขอคนละหัวคนละตัวยังไหวถ้ายิงไหวก็ไหวเงียบเลยครับ
เห็นกระเป๋าแล้วครับเฟรมเห็นกระเป๋าในกระเป๋าโผล่เมาสิงเอาสวนคืนโดน7ครับแจ็คแจ็คผู้ฆ่ายักษ์No real opportunity for any of the G2 players. Monesy พยายามที่จะเดินใส่ออกหลังมาได้ครับแต่โดนบินยิงจากไทเดนแจ็คบินยิงเป็นสิ่งที่ทางด้าน Vitality ครับโอกาสจะทำให้ได้ตอนแรกดูเหมือนจะไม่ไหวครับแต่ตอนนี้กลับมาแล้วครับหลังจากพลังใจของเอเปกยิงมา อั้นไว้ครับจากแมปที่แล้วครับเอเปกกับแจ็คอั้นไว้แจ็คที่อั้นไว้เยอะมากฮะเพราะว่าแจ็คอั้นไว้จาก5ครับตอนนี้มา14ท็อปแฟกครับแจ็คล้างอายแมปที่แล้วครับที่โดนล้อแจ็คบอกเฮ้ยเห็นด้วยแชทล้อยิงให้ดูเว้ยยิงให้เด็กมันดูยิงให้เด็กมันเห็นอยู่ที่ตีเยอะฮันเตอร์รอเซตแนวตั้งรับรอบนี้บุกไปที่บอมเอครับเข้ากลางเข้าอพาร์ตเมนต์เรียบร้อยขวัญปิดอาร์ชไปครับกระโดดลงมายิงครับเฟรมได้โบเนซี่เรียบร้อยฮันเตอร์ครับรู้ว่าหลังหลุดแล้วทำไงฮันเตอร์ครับรอจังหวะเซตไฟปิดไปครับเซตไฟปิดไซเรียบร้อยเหมือนกันสเปย์มาหาเช็คหาใครไม่เจอต้องรีเทคให้ได้ครับประเด็นคือ Vitality จะนับ10แล้วครับชัดกำลังจะนับ10แล้วหลบลงหลังพีทได้เวลาแพนสักทีเฟรมMonesy, that's the play about the head, the helmet as well, of course, and there we have it. Vitality just toying with them right now. One kill is all it takes to guarantee a round. ต้องเซฟครับตีก็บอกเพราะว่าตีคืนไม่ได้แล้วตีคืนไม่ได้แล้วโดนเฟรมบินลงมาจากทางด้านระเบียงครับบินระเบียงยิงสำหรับคนที่มองหาแมป3ครับมิลาดภาพมาจัดครับแมป3แมปเขาเราเก่งครับจริงครับ Everyone's in full control now. 6-1 up to 10-6 deficit. Unreal. What has happened here? Snax, we need the answer. What's the play? They do save pretty much every weapon though. They've still got a fighting chance here. It's M4's available. Taz ลื่น has been ไหล for his input. ขอเวลานอกแล้วครับทัส This game starts to spiral here. Their map pick is looking weak. โค้ชของทางด้าน G2 ไม่ปล่อยฮะเพราะว่าดูไหลเกินไปแล้วต้องเบรกเกมกันบ้างครับแต่บางทีมก็ปล่อยไหลไปเลยนะโค้ชแบบเหมือนรู้แล้วว่าหนักเกินกู้ก็ปล่อยไปเลยแพ้ก็แพ้แต่ทำหน้าที่โค้ชไม่ดีอย่างนั้นไม่เบรกเกมแต่น่าจะเป็นวิธีของเขาคงรู้ตัวแล้วว่ายื้อคืนไม่ได้ตอนแรกภาพดูเหมือน Vitality จะไม่ยิงครับแต่ตอนนี้เครื่องกลุ่นครับเครื่องร้อนเอาคืนมาจนได้ Let's see what they've got for us. This CT side has to come online right here, right now. 10-6ครับผมแต่ด้าน G2 ต้องดึงกลับเกมคืนมาให้ได้ครับเนตเข้ากดมาครับโดนเข้าไปเต็มครับผม3คนครับเลือดหายเอาอีกลูกไปครับแต่เป็นไฟครับรอบนี้เนตสวนกลับคืนครับโดนไปอีก20ครับแจ็คหลบแฟดมาครับโอ้มาฟิบยิงได้แล้วแจ็คล่วงไปแล้วพีกมาโดนหัวครับนิโกยิงคมอยู่ทำท่าจะดึงเกมกลับมาให้ได้นะครับ G2 ได้ไซวูกับได้แจ็คไปครับบุกไม่เข้าครับบานาน่าโดนยูทิลิตี้กดขึ้นบูสแล้วแต่ได้ทิ้งได้จะได้ทิ้งในไซด์ได้รอบในบูสแล้วหันมาเช็คยากด้วยนะเพราะว่าต้องเช็คในไซด์ก่อน100 ทั้ง 100 ต้องเช็คในไซด์ก่อน
put anybody actually in the bomb site. ยังเหลือควันอยู่นะปาเสร็จกลับไปพีคมาได้อุ้ยเกือบตายครับเกือบตายครับผมโดนไฟดึงมาฮะมอสยังไม่ยิงนะตัวละข้างโอ้ยสวยจัดครับมอสเอาแล้วนิโก้ฟันเมาส์ทำไมอ่ะนิโก้ฟันทำไมอ่ะแต่ไม่รู้ครับยิงแต่รู้สโมกมาเอเปกได้ฮันเตอร์ด้วยเอาซวยเลยทีนี้อะไรครับจะมาฟันเพื่อนครับนิโก้เก่งมากเลยโดนไปดิเอาแล้วถ้าลาวนี้แพ้นะถ้าลาวนี้แพ้นะนิโก้มาแล้วครับมาแล้วอุ้ยแล้วยิงพลาดครับผมเลยได้เอเปกเกือบตัวครับโอ้ยขอดูหน้าหน่อยครับจังหวะฟันเพื่อนครับนิโก้จังหวะฟันเพื่อนหล่อมากเขาฟันไปทีนึงอะโอ้โหนี่เขาปกติฟันทีนึงไม่ว่ากันครับฟันทีนึงไม่ว่ากันโรมันนิโก้บอกซึบเข้าให้ทีนึงนิโก้วอดเอานิโก้บอกถ้าแพ้เราเมื่อกี้รู้เลยนะว่าใครรับจบอะไม่แพ้ไม่แพ้เลยแค่ไม่ได้ AK ก็บอก G2 ครับ70 Snax สวยงามครับ Snax ยิงกดดักรอ Snax คมอยู่เลยยิงสปริงฟรี Not too much damage inflicted towards these banana players. Last time around that really spelled victory for เน็ตกดไปครับเน็ตสวนมา4-5เลยครับวอลทอริตี้ดูท่าจะเริ่มแบบตะกุกตะกักครับดูสตั๊กเกอร์ลิง G2 ครับ Flames is trying to reclaim it. In fact, he already has. So Vitality, they have some options in this round still, despite the man deficit. 5-4 เฟรมทำท่าจะหลอกให้เพื่อนครับเฟรมแล้วเพื่อนเตรียมเข้าบีรอบนี้ต้องเอาให้ได้ครับแต่นิโก้เฝ้าอยู่นิโก้จอมฟันเพื่อนนิโก้ดิวอาชิเมดันล็อกฟันเพื่อนตายเจ๊เหล่าเพื่อนนี่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยครับในแมตช์แข่งสำหรับผมเนี่ยแจ็คพีก็มาได้หัวนิโก้ครับขาวสวยแต่ไม่ไหวครับโดนยิงไปครับมีคนไม่ขาวแจ็คมันแบกมากเลยครับแล้วแจ็คแบบท็อปแฟกร่วมกับเอเปกครับที่เป็นภาพที่ไม่เคยได้เห็นกันบ่อยๆแน่ฮะตัวสำรองมาเนี่ยท็อปแฟกไม่ว่านะครับไม่ว่านะแต่เอเปกท็อปแฟกนี่ไม่ควรครับไม่ควรเป็นสแน็คครับยิงเฟรมไม่ได้มีดนำเยอะมันฟันเพื่อนนับด้วยเหรอฟันเพื่อนนับให้ด้วยเหรอถามจริงเลยครับไวท์ทอริตี้ดับ11ฮะ71และเอเปกที่มันมาไม่เคยได้เห็นวันนี้อะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นฟันเพื่อนตายในแมตช์แข่งครั้งแรกในชีวิตนักพากย์ของผมเอเปกที่เป็นท็อปแฟกนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันThat's how it feels ever since round number 7, honestly. Okay, still in it though. ไปเว้ย ลุย11-7ปืนแน่นๆครับแต่ด้าน G2 AK ยังมี2บอกอยู่ครับพร้อมลุยพร้อมบุกพร้อมบวกไฟเผามาครับดึงเวลาไว้ไฟยื้อไว้3ลูกซ้อนโอ้ไฟทางยาวเลยครับหลวงปู่เข็มก็เอาไม่รอดครับบานาน่าเนี่ยวิ่งทะลุไปนี่ไม่ขาดครับร้อนยันหัวแน่นอนนะลามหัวแล้วเมาส์ดันออกมาครับตั้งใจจะหายิงให้ได้เปิดมาไม่เจอเหมือนกันแจ็คเมอร์เนซี่เฝ้าลึกพีคมาไฮไลท์โอ้ยเลยยิงพลาดครับไม่ได้ใครโมเนซี่ยิง1ครับนึกว่ายิง2แล้วปีนยิงได้อีกตัวครับโมเนซี่ยังเอาอยู่โอ้บินยิงครับบินไปยิงครับโมเนซี่A bit of a problem here. He does need backup. Nico, come and join him, my friend.
แต่ปิงที่เคยบ่ายครับตอนนี้แต่ปิงบอลเลยครับปันเป็ดบูทยิงครับบูทโอ้ซิวเวอร์จริงบูทแซนแบ็กยิงครับแต่สแน็คจบแล้วเอเปกยิงไม่ได้ต้องเข้าบีนะพอเหลือแย่แค่20 วิเท่านั้นไซวูจะเสกครับไซวูจะเสกให้ได้ยิงหัวนิโกะเละไปแล้วไซวูเข้ามา2 ต่อ 3ครับได้เวลาแพนแล้วครับแทบจะไม่เหลือเวลาต้องรีบแพนหน่อยครับสเปนทะลุมาเผื่อได้แต่เป็นไซวูครับไซวูยิงครับโอ้แล้วโมเนซี่ครับ1-1ไซวูเอาเลยครับโกดปัญหากันครับของได้2 ทีมไซวูถือ AK ส่วนโมเนซี่ครับเป็นด้านออฟโมเนซี่พยายามเช็คเหลี่ยมเช็คมุมแต่โดนไซวูคอหัวไซวูปิดจ็อบลงหรือเปล่าไซวูกดแล้วโอ้ไซวูเก็บหมดครับไซวูโมเนซี่ก็ยิงจะหมดทีมเหมือนกันครับโอ้โหยิงอ่ะโอ้แล้วซิลเวอร์จริงครับไม่เห็นอะไรเลยครับแต่สเปนทะลุอย่างกับเปิดโปรครับซิลสเปนทะลุเข้าไปตายคู่ครับโอ้แฟนๆ G2 ร้องเลยครับอย่างนี้โอ้โหแล้วก็ตัวแบกของทั้ง2 ทีมมาเจอกันครับมันจะเหมือนเปิดโปรยิงไงครับซิวเวอร์มากครับเอาละ G2 โอกาสสุดท้ายที่จะลากเข้าถึงเน็ตโอทีครับ G2 แต่ไวท์เทอร์ตี้ครับพร้อมส่งมิราจครับไฟเผาดักรอไม่ให้นั่งคาไม้ใครนั่งคือร้อนตายครับไปอีกลูกหนึ่งสแน็คแล้วสแน็คโดนเฟรมเกาหัวขาดไปแล้วโมเดซี่รู้แล้วครับว่าหลุดแล้วตรงนี้ผีออกมาเห็นเงาโมเดซี่ยิงสปริงออกไปครับลงเนตลงสโมกไม่ทันครับสโมกไม่ทันได้ขึ้นครับโดนแจ็คครับเคาะขาดไปครับเรียบร้อยครับ3 ต่อ 4 G2 ไม่มีตัวเลือกต้องใส่อย่างเดียวแล้ว G2 ตอนนี้ต้องใส่ต้องซ้อนต้องดึงต้องเอาครับไม่งั้นตรงนี้ก็จะเป็นเหล่าสุดท้ายของเขาในแมปนี้เหมือนกันครับ G2ทะลุมาแล้วก็เมาส์พยายามจะเข้าเมาส์พยายามจะไปพร้อมกับฮันเตอร์ให้ครับลงจากตรงไหนดีต้องลงจากด้านบนคนหนึ่งครับเพื่อที่จะฆ่าตัวตรงข้างบนให้ได้นะครับถ้าไม่ฆ่าตัวตรงระเบียงหมดสิทธิ์ครับผมโดนเขาวิ่งหนีเนตเข้าหัวแจ็คครับแจ็คเกือบตายหาย 8-7 โอ้เลยปีนรถปีนพังปีนดันโดนแจ็คยิงตายครับไปต่อที่แมป3ครับผมG2 translates to a 13-7 end for Vitality. ไปต่อไม่รอแล้วนะ to the T side and firmly putting their foot on the throat of G2 Jacob. Yeah, you gotta give it to Vitality. I thought the game was over when G2 got off to such a strong start once more. We prefaced it coming into Inferno. Could be a little bit difficult for Vitality. Could be a little bit difficult for Jax to find his footing. But oh my, เอปิกอะดิเอปิกกับแจ็คอะดิ fantastic showing. Vitality had a fantastic. อดล้อแจ็คแล้วนะอดล้อแจ็คนะ By far the best team once we got a ปกติที่โกจะเอานะแบบนี้ยิงไม่ออกอันเตอร์หลับครับสปริงหลับเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับผัดกันตื่นกับเพื่อนแจ็คกับเปกมันตื่นให้เลยดูมันยิงใน19 ตัวWell, second half again. It's a สวยแล้วครับฟิวซิว80 บวก ADR เฟียวเลยโมเดซี่แบกไม่รู้แบกไงเลยครับ ADR 100ยิงได้วาวแล้วตัวแน่นอนเฉลี่ย The comeback attempt from Vitality, or I say attempt, the comeback success that they managed to have. Round 9 was incredibly crucial for them to be getting. Yeah, almost where it all began. You see Flamesy again. แบกไม่รู้แบกไงเลย We saw that more and more from Vitality. They had to win the first one. Perhaps getting a little bit lucky on Nico right here through the smoke, but it is what it is. However, the re-aggression from Saivu. อย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับอยู่ดูเคาน์เตอร์ก่อนครับผมเดี๋ยวจะได้ส่งยอดครับไปให้ทางด้านช่องหลักเขาจะได้รักเราครับพอเขารักเราปุ๊บเนี่ยครั้งต่อไปที่บอสจัดเราจะได้ขอได้ครับ
applying pressure towards G2, getting naded to death. That sucks, but what I want to highlight right here is that Vitality, despite being down 6-2, despite being dominated in the beginning of the game, they kept on being aggressive, they kept on believing in their game plan, and eventually it worked out. That's what we see often on Inferno. We say that Inferno วิลาดพอกันทั้งคู่ครับ map in the pool right now when 60 it comes to 66กับ61พอกันไม่ต่างไม่มีใครอ่อนในแมปดีไซเดอร์ to hide in the corners, get the crossfires, you immediately pop in. กูอยากไปอาบน้ำก่อนได้ไหมคันตัวมากเลยชัดขอ5 นาทีไปวิ่งผ่านน้ำได้ไหมสัญญาว่าจะกลับมาใส่เสื้อตัวเดิมเสื้อวัวตัวเดิม It started all on the city side when Vitality was there, and I have to say that Jax, as much as we said that this not impact position in bid, he was delivering. He was actually at the top of the scoreboard at some point. And Apex, he has had monster B-holds as well. Let's start with Jax. I mean, you don't expect this from the player like this, but Hunter was actually, I think his game plan was actually to punish Jax as much as possible. He walked up multiple times through that apartments. He was looking for that one-on-one duel. Jax was actually on top of that every single time. I believe at some point Hunter was 0-4 when it comes to opening duels, and it all came down to Jax neutralizing that. Yeah, also playing with confidence. อาบน้ำทีเท่าไหร่ครับ 2,500 พอไหม 1,500 ราคาเดียว 2,500 เยอะไป to play with that kind of confidence and being freed up in that regard, it was beautiful. ต่อปกติแล้วส่วนเขาใช้โปรแกรมอะไรช่วยแทร็กอะไรอย่างงี้ไหมครับดันไปเจอฝรั่งสตรีมมาเมื่อกี้มันบีแต่มันโดนแบนนะครับเวลาใช้โปรแกรมช่วยแทร็กไอโอเวอร์วูฟใช้แล้วโดนแบนนะครับเขาไม่ให้ใช้เนี่ยคนที่ใช้โดนนะถ้าเขาตรวจเจอโดนแบนเลยนะครับกด1เพื่อดูแว่นอาบน้ำหรือว่าพิมพ์ไดโนแดนเพื่อดูแว่นอาบน้ำlike that. It's just that Jax is kind of contributing to the style or game plan that Messi is just not doing that. ลูกตูรู้ครับขอบคุณคุณซันสึด้วยครับสำหรับการกดติดตาม He has to go away from that system in order to bring impact. He's doing that on Inferno, on other maps as well. On Inferno, he was just 16 นาทีครับเหลือเหมาะกับการไปอาบน้ำ more aggressive, and I very much agree with what you're saying. It's not that one is better than the other. It's just a different type of. คือถ้าพกไมค์เข้าห้องอาบน้ำได้กดเอาไมค์เข้าห้องอาบน้ำไปอาบน้ำให้แชทได้ยินเสียงน้ำก็ผมถูตัว But Apex was dominating that second half, not only from an individual standpoint, where he also had a lot of impact in the rounds, but also his calling. It was good to see Apex being โดนแบนเลยนะกล้องนะไม่รอดนะเอากล้องเข้ามาไม่เหลือนะ a point to prove, and there say it, he did prove it. ไม่ครับคุณมิว Immaculate individual. เป็นไอดอลครับมีแฟนไหมล่ะ better calling on the T side. This 4K at the end of the first half was actually pretty insane. He got 2 on the แบบ3ใครก่อนนั่นต้องวัดมีดครับแบบ3ใครกันใครบุกก่อนต้องไปดูมีดว่าใครได้มีดคนได้มีดจะได้เลือก on B side while the rest of the team was doing something proactive towards that A side. He was not a liability. He was แย่ฮะ at least as เอาพร้อมกัน500-600 คนนี่ไม่ไหวนะ to even be in the first place. Now, it wouldn't necessarily be the trio that you would think would be coming alive, but let's just add Flamesy to the mix in terms of this Vitality comeback, and he was, I mean, we know him to be putting up some great impact numbers, but it's also awesome to see him alongside a Jax and an Apex who don't often shine bright in these situations. Yeah, felt more like a team performance from Vitality this time around. Often you look towards your Saivu, you look towards Spinks. We just saw them play incredible well on the first map as well. This time around it was the support cast, so to speak, that did well for themselves. Flamesy had an awful lot of impact. We had one of the rounds we just showed you, round 9, where he was aggressive towards Banana and shutting down Nico. And I think that's part of the story as well. Nico didn't find anything whatsoever against Vitality, and that was why G2 struggled so much. จะปิงแต่ไม่เป็นไร Two keywords ได้ on อยู่ the cue card, that is Flamesy activity. He was here he's a B side player. He got entry on Hunter on second mid. He was all over the map, and yes, it is kind of hard to read when you are G2 players. You never know when you can find the stag, when the people are, and it's hard to read for Nico and Snax for that matter what you should do in the mid round, because it's thriving chaos. And just look at that. He only has 14 kills. He's only +1, 13 death, but his ADR 95 damage, topping the scoreboard for the side of Vitality in terms of damage. You know, stats is not everything, but when you're putting out almost 100 damage every single round, you very much know you're activated and you're involved in the game. Do you reckon this fluidity and, you know, maybe extra aggression that we're seeing from a couple of members of Vitality, is that a causation coming from the lack of pressure that you expect they're feeling? You know, they have a standard, the expectations aren't as high as if they were here with their full 5. 100%. พูดไม่ได้ You have to have บอก this ไม่ได้ kind of surprise factor บอกไม่ได้ out of maps, ผมว่าสูสีที่สุดละ depending on the คุณอะ roles as ใน well. วันเนี้ยในทัวร์นี้แล้ว Activated on Dust too, and then he was ถ้าคุณดูสกอร์คุณเห็นถ้าคุณเห็นสกอร์คุณดูฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมอะเชื่อผมว่าสูสีมาก pick up the duty of a solo B player. He's going to delay with nades. He's going to do his best job, and that relieves the pressure off of Flamesy and let him roam around the map, look for the openings, look for the duels, look for the timings, and he's good at doing so. I very much ๆมิลานนี่เป็นแมปแบบวัดเลยนะ on the server. You lost the first map. You're coming in วัด
แผนอะวัด in game leader แมป3มันเป็นเรื่องของ in game leader ใครดีกว่ากันเพราะว่าถึงจุดเนี้ยผมมองว่าทุกคนมันยิงได้หมดแล้วอยู่ที่แผนบุกจังหวะคุมตีกลางมุดล่างขึ้นมาช้อนหลังจังหวะเซตยูทิลิตี้ต้องไม่พลาดแต่ G2 เดือดอยู่นะไอ้ G2 แมปเนี้ยเดือดเอาตรงผมมองไปที่นิโกแบกผมมองไปที่นิโกแบกแมป3กูจะไอ้ทัมมิ่งกูจะเห็นไฮไลท์ทัมมิ่งของนิโกในแมปนี้บ่อยมากLet's talk about that kind of final nail in the coffin moment because Monesy, he does some work to open up this round. But what does ZywOo do to answer back, Jacob? Anything Monesy can do, ZywOo can do just as good, if not better, in this round. Monesy, again, a nice double entry right here with the AWP from an unorthodox position. You think to yourself, all right, G2, maybe there's a way back into this game. You're playing in a 5v3 scenario at that point. You're losing a couple of openings right here. Again, a 2v4, and then ZywOo is happening. And I must say, Nico, great example right here. As much as we praised him so far in this tournament, he's not doing his job to the best of his capabilities as ZywOo is in this scenario. So for Monesy to come in here and try to clutch it, it could have gone his way, but I gotta give it to ZywOo, pulling Vitality back into this round. And then once again, we're seeing Nico having a rough game, and it doesn't happen often, so it's only fair that we pointed out a few times it does. It's just fitting that we have a head-to-head of these guys. I mean, in this round alone, out of 9 frags that happened, 8 of them came from either of these guys, and it just shows how much of an effectiveness they're bringing to the server. Whether it would be Monesy with the north on CT side, or ZywOo flexible AK rifling on that T side. Let's look at that second half in a bit more detail from the side of G2. Why weren't they able to get that momentum going, which we saw them doing so well at the beginning of Inferno? I think the playmakers didn't have enough output on the server, and I hate to say it one more time, but now that you're asking, I think Nico is not at fault for it, but when you look towards Nico and his impact on Inferno, when you look towards G2, the way they're set up both on the T side and CT side, he's bearing a lot of responsibility on his shoulders. It's about him to find those openings, to create the space, and to make sure that the opponents are not feeling comfortable anywhere on the map, and he couldn't quite get that going here in Inferno. He had a game off, and I think for G2, it's another great example of what we always speak about when it comes to them. The individuals need to shine. When the individuals are not popping off, it's not like the system of G2 will save them, and I think this was another great example of exactly that. Malps and Nico are both B-side players, and they were struggling against, well, pretty much anything that they got thrown at them. They even team killed each other at one point with a knife, so that was crazy. Maybe that was a solution, you know. You have to say about Malps, he underperformed again. At the beginning of the map, he again had the slow start, similarly to Dust2 had the 0-5 start there. Here, it was slow started again, and then slow finish to I don't know, it was just feeling like a little bit off when it comes to these B defenses. I really can't put my words into it because it's hard to, maintain the competitive advantage when you're in this B side and you're always behind the smokes, but Malps was not too effective, I would say. When we weigh up the expectations for both G2 and for Vitality, obviously with the news coming out about, Nico confirmed to be moving from the G2 roster, I think that kind of potentially shifted our expectations just a little bit. Who would you say is under the more pressure, Vitality or G2 coming into this set? Still G2, because I know we got confirmed a couple of days ago that Nico was leaving. I bet you they probably knew it in Rio. Maybe they even knew it at the fall finals. I don't think that's something that just happens out of nowhere. It's been rumors that's been circulating for months, so arguably the teammates of Nico would have known for quite some time. I think G2 is still a team that, as we speak about, when you have so much individual skill, they can walk into any tournament and have expectations of winning it. I think for Vitality playing with a stand-in, it's a little bit different. There's still a future, there's still a common goal of getting ready for the major, warming up into it, whereas for G2, it's just about game by game, tournament by tournament, getting the best result out of it. There are so many layers to this move. Before the game, we touched on it just briefly, but there's so much more because Malps got into the team. Potentially, he might be replacing Nico in his roles eventually. Monesy is another thing we didn't touch upon. He feels that Nico is his mentor. He wants to be his teammate for a long time, and he is probably leaving. Where does this leave all the team and teammates? Snax is supposed to in-game lead a team that is not even a team in few months, right? So it's a lot of scrutiny behind this move, and I would say G2 are under more pressure. We heard it from the CEO himself of the G2 side of equation, that is. The team is going to be built around Monesy in the future, which does totally make sense, but I do wonder where that leaves, the other pieces that we're not entirely sure where they're going to be ending up. Is Snax going to be staying? Is Hunter going to be staying? Because we know that Nico's leaving. I bet you G2 for 2025 will look a lot different than the G2 we're seeing right now, and
That's a conversation for another time. I'd say I don't really know where they're going to go. I don't know if they're going to keep Snax or not. What I do know is that we can't really fault or, I guess, question their commitment at this tournament. And when they're playing, you still see the emotions, you still see the desire to win, you still see some of the players showing up. But I will say it then draws back to what we just witnessed at Inferno. It's not a team as per se. It's not a system. It's not something that can hold them together in that regard. If the individuals are playing well, they can win pretty much against anyone out there. If they're not, they can falter and show up like a performance they did at IMVU. So for my money, it's a little bit sad to say, but it's very simplified in that sense. The G2 is just a team of individuals, and they've been for quite some time. Well, one thing we do know, Jacob, is that we do have Mirage laying in wait, but not before we head things to a quick break. When we are back, the decider between G2 and Vitality is going down on Mirage. It all comes down to Mirage, the decider last time around at the Blast Premier Full Finals back in Copenhagen just 6 weeks ago, where G2 did indeed have the edge. But that one was a close affair, Jacob, ending up 16-14 in the favor of G2, which saw them catapulted straight to those grand finals. Tell me your takeaways from that particular map back in Copenhagen. That was a game where I felt the problems of Vitality emerging in terms of what I've been talking about throughout this tournament, that they lacked that killer instinct. They were leading, I believe, 12-9, and then G2 made a comeback
forced it into overtime, and ended up winning. Vitality have been in a lot of winning positions as of late where they haven't been able to capitalize, and for whatever reason, they lack that sort of killer instinct. And I will tell you, you know, when you lack that instinct against a team like G2, against a player like Nico, as soon as they smell they have a chance of getting back into the game, they more likely than not will do that. So it's again about today, a close game on Mirage. I expect it to be competitive, but if Vitality find themselves in a position where they can strike, they better do before you wake up Nico and Monesy. Yeah, and it was very much Nico, Malps, and Monesy show back in full final. So, I mean, we have one name that is struggling particularly today, and that is Malps. So I will see him step up on Mirage. It particularly was in that third and final decider of Mirage where he showed up big time. We don't know which sides each team are going to be starting on. That's going to be decided by a knife very shortly indeed. But for Malps, if you've had a little bit of a strengthening period, as we've seen throughout this semi-final, what's key to getting into It's a good question. I think a good early start for Vitality 2-1 mark my word You can จริง compare พี่ Malps struggling in this series to Robs a little bit. ไม่ย้ำแพ้เหรอ Robs has also been struggling ยิงทู 2-1 นะ but every time he joins on Mirage แต่ถ้านิโกะมันยิงทะลุสโมกกลางอะแบบเดิมอะ comfortable กับ confident ดีเกิลน่ะ always ดิ้ง putting กลาง out อะ great output ทำสูตรอะ for เตะขึ้นมาในราวดีเกิล It's been the same with Malps. He can struggle on certain maps. Dust 2 ทำไมยังไม่ great แจกแต้ม example. He's playing some tough roles, some anchor positions, but หลับ coming แล้ว into Mirage, he has a lot of freedom to do จะ whatever จบ he แบบ wants ไหน to. The T side, he's the one 2-0 หรือ enabling 1-1 it, เรื่องความ coming ลับ up of ramp, 1-1 coming out of Palace, and in general getting a lot of, I guess, freedom and space in order to create the round. So hopefully he's going to take that space. He's going to show us that he's matured a little bit as a player, because if Malps is not playing well, that's a big part of what makes G2 so good at Mirage gone missing. Yeah, for Malps, I think he's given a lot of opportunities for Mirage, specifically the side where he doesn't need to be the first guy in. He's always going to be playing those trade frag positions, or kind of like leaning into playing for information of what teammates give him instead of gathering that information. That is always a little bit safer approach. For Inferno, it might be a little on and off when it comes to that, but for Mirage, I'm feeling that his role makes a little bit more sense. Yeah, just looking at the statistics rather for both sides of the equation, it's a map that both teams really love to play. I think it's a great handshake to be ending out this particular series. If we're looking at the side of Vitality though, obviously caveat the Astralis we've been talking about all event long, Jax. But we have seen him stepping in to the fray for Vitality quite frequently on this map in their quarterfinals, in the group stage as well. Tell me a little bit about his positioning and how you've kind of found him playing, you know, that B-Apps position. That B-Apps position was definitely the hot topic, especially in group stage, and I felt feared for Jax how he's going to handle that, but you know, he's proving me wrong, and he is actually มันฝรั่งเคลือบช็อกโกแลตยี่ห้อ Lois that he doesn't just want to play ยี่ห้อ Astralis instead he is finding this proactiveness and trying to look for as much information and potential flanks as possible. I like it from Jax. It's something different, and something different we've seen on Inferno as well in the apps position, which we treat as a low impact position. For Mirage, it might actually be a game changer. And if anything, he's just had a wonderful game on Inferno where he bragged some confidence, where he played incredibly well, and hopefully he can maintain a bit of that momentum. I think it's fair to say to those of you who are perhaps not familiar with the game of Jax, he's been around for quite some time. He was an ex-teammate of a lot of the G2 players as well, was playing together with Nico, Monesy, and the boys back in the days, and he is what you would classify as a confidence player in a sense. We like to throw in names like Dupree in that category as well, that if Jax is getting off to a good start, at least back in the days, he would continue with that. So in terms of having momentum from how he played on Inferno, hopefully he can use that to better himself coming into Mirage. Obviously, we've been talking a lot about the Orpas for good reason, because they are, you know, two of the top 3 players we expect to be rounding out 2024, both battling to secure their names as that first place for this year. How are they going to be particularly approaching this map of Mirage? I think they're going to be playing in this system. We know Monesy is going to find an awful lot of impact. He's going to seek the duels. He's going to be all over the map, where I think Saivu is not necessarily static, but he's a little bit less willing to take the big risks. So for Monesy, expect him to be inside A Palace, expect him to be close ramp, expect him to be B-apps in middle. Saivu also, you know, moving around the map, rotating a little bit, but maybe not as aggressive as a Monesy. Yeah, I think Monesy is one of the best openers for this event so far, and it very much makes sense. He's going to use those spawns, and on Mirage we have like เดี๋ยวพี่ซื้อวูกับ so obviously you ซื้อวูแบบ have a different way ส่วน G2 นี่ Monesy กับนิโกะเดี๋ยวแบบ slow peak แบบเนี้ย mid peak. Monesy is going to do that a lot more than Zaivu.
Of course, when we talk รอ about มิดเฉือนครับ leaders for วัด this มิด particular map, I guess the story is different when อัน you're นี้วัดมิด comparing เพื่อที่จะเลือกนะ G2 ว่า as we've been talking so much about for G2. ใครเป็นฝั่ง Snax with บุก so ไปฝั่งรับ much help from Nico, right? We've been seeing him getting so vocal on the cams, hearing, you know, ผมว่า G2 a lot of those mic'd up moments coming from him as well. For Apex though, what is his traditional approach to a map like Mirage? Just look at the two positions they're playing on the CT side. Snax is hidden away over towards the B-bomb side, usually not getting too much help, left by himself. Apex is at the center of everything within Connector. He's the one out there taking shots in middle. He's the one sometimes dictating the pace of the CT side. บอกวัดที่พาเลทเปล่านายพาเลทเปล่า Who's more involved and who has the better foundation in order to make the calls because you're closer to the action? That is Apex. If we're comparing these two when it comes to calling wise, I'm gonna give ว่าวัดมีดครับ Snax a leeway here because he's not in position. เป็นตลกครับน่ารักครับวัดมีด Call for stacks for that matter. It's going to be probably Nico who's playing the. G2 ได้เลือกก่อนนะและ G2 ได้เลือกก่อนนะ It's very hard to make the read or make the call and G2 สับชนะนะเมื่อกี้ชัดนะ Exactly, and this is why, for example, Kerrigan is doing for CT side Mirage, and I believe that those counterparts in window for Brokey, in connector for ropes, they are taking charge in terms of what are we doing this round. Frozen, extremely vocal on CT side for the short side, so I like the approach, but it's definitely something different from the teams. Well, G2 confirmed to be picking หลังบ้าน G2 โคตรเยอะ side of things to be starting this ดูเคยซิโร่ map of Mirage off. Any หนักจัง takes you've got for us, Jacob? I know you're burning to say something spicy. Nah, I don't know. I'm just ชนะ excited to มี see ด the game. Honestly, I think it's ฉัน gonna บ be อก another ชนะ great สิ game. นิโกใช้มีดเก่งจะหลุดเก่งพี่ฟันเอาเงี้ย G2 is coming out and then เอาเงี้ยฟันทีมตัวเองตายมาแล้วอะนิโก already with the pistol rounds. I think they're going to be very แค่นั้นแหละ important. Whoever gets the AWP first of Monesy and Saivu is also going to have a great chance of winning. It's a good point. I'm throwing my, analytical position away a little bit. พี่กองบอกว่าวิตา5,000 to the bits because we've seen multiple takeaways and none of them really played out. Nico ส่วนแว่นมองไปที่ G2 5,000 everyone basically on that city side and เป็นมุก เป็นมุก Flames นะ and Apex were the one delivering. So, it will be เติมน้ำตาลมาละ a brawl, I would say, for Mirage. I'm hoping for a little overtime action, maybe. Jacob, be a that's fist probably fight. the least spicy take I've ever heard you I'm have. disappointed, right? Yeah? Yeah. I thought you had something in store for us. It looked like you were penning up some anger, some frustration. Are you frustrated that Nico didn't show up on Inferno? Is he coming back on Mirage? Yeah, but I bet you he will on Mirage. พี่ลาฟาเย่บอกวิทา50,000 frustrated. I think Nico is mad about his own ศูนย์เกินมาตัวหนึง performance, and I think Nico is mad about the fact that he's not having dinner somewhere right now. So yes, ปิงปองบอกไปที่ OT 5,000 and be a different version of himself. จดแล้วนะแว่น G2 5,000 เดี๋ยวเรื่องไม่ได้มาโดนจดวะ I think there's a มาผมมาสู้กับพวกคุณละ ผมเชียร์ G2 ผมเชียร์ G2 แบบนี้โอเคป่ะแค่จะรู้กันเวลาแว่นเชียร์ใครเนี่ยทีมนั้นจะแกว่งๆนิดหน่อย จะแกว่งๆนิดหน่อย เห็นไหม Potentially it is indeed, and a dish best served cold. G2 นอนมา นอนไม่ได้นะต้องเดินมานะเดินมายิงก่อน นอนทีหลังได้ ยิงก่อนรอยสักกับลายเสื้อเขาเท่มากเลยว่ะเขาหาเสื้อที่เข้ากับรอยสักได้เฟี้ยวมาก I'm just worried about some of the cohesion between the G2 players. I'm not sure if they right now are in the server. บ้านแดงครับบ้านแดงมีใครเชียร์บ้างครับบ้านแดงใครเชียร์ G2 ครับบ้านแดงใครเชียร์ Vitality ครับพิมพ์กันหน่อยครับบ้านแดงอย่าให้เงียบให้เหงาครับอย่าให้เงียบเหงาอย่าให้เศร้าส้อยครับผมบ้านม่วงก็โชว์กันแล้วนะดูเหมือนบ้านม่วงเนี่ยส่วนใหญ่จะไปที่ Vitality ครับเอาเว้ยโอ้โหคนไทยที่เชียร์ Vitality เยอะมากครับในขณะที่มีผมครับกับส่วนน้อยครับวันนี้ที่เชียร์ทางด้าน G2 ครับเลยมีคนบอกโมเนซี่ยิงไส้แตกหมดครับจัดไปครับสู้กันแต่พอควรครับซัดกันแต่พอพิมพ์อย่าโถมกันเยอะครับเวลาอีกฝั่งหนึ่งแพ้ให้เกียรติกันชมอีกฝั่งเป็นพอปาดเข้าปืนยิงครับสปริงยิงเมาส์แตกไปแล้วครับผมยิงกดทะลุสโมกมาครับแต่ด้านนี้กดไซวูไปได้ไซวูโดนทะลุสโมกคาหัวเหมือนกันครับเอาเลยครับโมเนซี่พยายามจะปอกแป๊กไปโดนควันปิดนะฮะไม่ยอมให้บุกตีคืนครับแล้วแพนมาได้ครับไวท์ทอริตี้ชนะไปครึ่งตัวครับเพราะว่าได้แพนก่อน
เพราะว่าอย่างน้อยแพ้ราวนี้ก็ได้เงินแล้วครับในขณะที่ G2 ต้องเร่งมือหน่อยครับไม่มีคิดเป็นแผนที่ดีครับในการบุกเข้าตีเอปิดสโมกตรงจังเกิลแล้วสโมกสวนคืนครับเขาตั้งแผนได้จุ่มเรียบร้อยครับผมเอาตัวเข้าแทงทำครับแล้วกู้คืนสำเร็จครับ G2 สวยงามครับต้องบอกว่าฝั่งบุกเนี่ยบุกได้ดีแล้วด้วยครับจังหวะที่ลงควันปิดจังเกิลคอนเนคเตอร์ครับแล้วเข้ามาแผนเพราะเป็นแผนหลักของการบุกอยู่แล้วนะครับเมตาตอนนี้การบุกในมิลานก็จะใช้แนวนี้ครับในการบุกจากฝั่งโจรก่อนในขณะที่ตำรวจเองเนี่ย G2 ก็มีควันครับพร้อมที่จะดึงคืนได้โอ้ยกองเชียร์ G2 ชนะแล้ว G2 ชนะแล้วแชท G2 ชนะแล้วจบแล้วนะไม่มีนะโอ้ดูด้วยตากล้องเก่งมากG2 ทั้งใจ G2 ทั้งใจเลยครับเนตกดเข้ามาครับทะลุสโมมาเรียบร้อยครับโดนกดเลือดไปเล็กน้อยแต่ฟอร์สบายมาสู้อยู่ดีเทคนายแม็กเทนพร้อมกราดยิงสู้ครับโดนเมาส์ยิงตัวกระจายครับสปริงเองยิงหัวที่กบพังเมาส์เก็บมาได้หัวที่2ครับเก็บหัวสปริงสวนคืนมาได้หล่อจังหวะพีกทะลุมาหาครับโบเนซี่จะเอาให้ได้ไหมป่าแฟดดึงมาหลบแฟดกันไปครับพีกยิงแบบสดๆครับกดหมดครับในด้านโบเนซี่มุมเดิมมุมดีครับลงแฟดมาสวนใต้โบเนซี่เก็บคืนซิวูมาให้ครับเหลือเพียงแค่เอเปกเทคนาย Yeah, very impressive. It was looking lovely there for Vitality, managing to breach through the initial choke point, open bomb side there, but the CTs, especially Mavs, delivered the goods when they needed the most. มาถึงก็จัดเต็มครับทางด้าน G2 just couldn't find any synergy whatsoever on that B bomb side, but this is looking much better. Finding some great form there, and Monesy to close things out with Hunter. น้องโมเนสซี่กับมาลซี่มันยิงได้พาสบุก let's go move let's go เหงาจัดเพราะว่าต้องฟอร์สมาแบบไม่มีเสื้อครับปืนพกครับยังดีที่ยังมีเทคนายครับเทคนาย3ดิเกิลบอยทอลลิตี้ไซฟูโอ้ยโดนเนตพอดีครับผมโอ้โหเลื่อนลบ99ครับโดนแบบเต็มครับเต็มวางขาเลยครับไซวูอันดับ1ครับตอนนี้อันดับ1เรื่องยิง1ครับเลือด1ยืน1 59ครับเฟรมเหลือ41เท่านั้นกันแบบสบายๆเลยครับแต่หน้า G2 ตอนนี้ขอแค่เพียงไม่โดนอะไรแปลกๆครับผมโอเคครับโมเนซี่ยิงเฟรมไปเรียบร้อยนิโกเองก็ไม่ต้องลูดไหลไปไกลครับเดี๋ยวเขาได้ปืนไปครับอันตรายครับถ้าเขาได้ปืนพีกออกมาจากทางด้านเอไปครับจับเป้าวางยิงครับ Good shots, not a single point of damage taken on the G2 side. Another flying stop. They had 6-1 in their favor on Inferno. The map crashed around them though as they lost it 13-7. Can't afford to let that happen again. Final chance here in the third and final map. CT start has been fantastic. The Monesy Orb is out nice and early as well, throwing away one of those MP9s. The declaration of intent, and we'll see where he wants to go. รอบนี้3-0ครับแต่ด้าน G2 ปะทะ Vitality เฟรมพยายามสเปรย์มากดเลือด Hunter ไปได้ครับ Hunter โดนกดครับเจ็บหนักๆกันไปครับ Hunter เหยียบไฟกันเล็กน้อยครับโมเนซี่ไฟลามขาครับออนไฟจริงครับโมเนซี่ทั้งสกอร์ยิงทั้งเมื่อกี้เลยครับทั้งขา 7-0 ครับแต่เหยียบไฟเลือดหายครึ่งทางแล้วนะโมเนซี่หาเหลี่ยมยิงช่วยเพื่อนอยู่ครับโดนเนตกดไปคาเนสไปฮะจะพยายามเข้าคอนเนคเตอร์ควันปิดเรียบร้อยโดนควันปิดสวนคืนครับแฝดสวนดึงมาครับปาดยิงไม่เจอใครติดควันติดไฟครับติดสโมกกันไปครับปีนขึ้นมาเช็คบันไดนิโกะสั่งแล้วนิโกะบอกเฮ้ยไงดิทะลุออกมาครับนิโกะจะพยายามจวดทะลุสโมกครับผมเมาส์ครับเรียกเพื่อนช่วยแล้วเพราะว่าโดน 2-1 แล้วตอนนี้หลุดเข้ามาในไซส์เรียบร้อยปาไฟไล่เมาส์ไปครับไม่ให้เมาส์จริงแต่เมาส์พยายามยิงทะลุกล่องครับกดเลือดไปได้เล็กน้อยเท่านั้นเองครับกล่องหนาจัด4-5ครับเซฟครับ4 คนได้ราวแรกมาหรือเปล่าครับทางด้าน Vitality
Snax ต้องเซฟนะครับเพราะว่ารีเทคไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีครับเอาปืนไปโยนเล่นแท้ๆครับถ้าเกิดรีเทคเซฟดีกว่าจะได้ประหยัดการเงินครับการเงินจะได้ไม่พังมากครับจะได้ G2 ส่วน Vitality ถือว่าทำได้ดีมากๆฮะจังหวะบุกเข้าตีนิโกะคนเดียวพอทะลุทางด้านคอนเนคเตอร์มาได้คือได้เลยฮะแล้วแจ็คดูเหมือนจะไม่อยากหยุดแค่นี้นะยังอยากลั่นอยู่กับแจ็คบินโชNico, and whereas many connector players at this point, this day and age, they're going to move on forward. They're going to try to make something happen with their A players, push on towards that ramp. He frequently just gets caught on those stairs, and that's something to be concerned about here for G2. If it is him that Vitality target, he's sometimes caught out in the middle of nowhere. First round for Vitality.Plenty of weapons saved for G2 here. Still a very competitive round. Snax have to make do with the MP9. มันปิดมาอุ้ยโมเนซี่นึกว่าจะกดเมาส์ครับเลือดหายไปอีกแล้วครับโมเนซี่โดนระเบิดกดมาแต่เดนิโกะสั่งถอยเลยครับไม่ต้องวัดกลางแล้วตอนนี้คงจะต้องกลับไปครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มทะลุล่างมาแล้วอัลดูพาสครับทะลุมาพยายามที่จะลุยให้เพราะเดี๋ยวช้อนเข้าหลังมาเซตกลางสำเร็จแล้วครับตอนนี้ทางด้าน Vitality รอจังหวะปิดเท่านั้นเองปิดคอนเนคเตอร์ครับปิดเนซัมเตรียมบุกเข้าทำครับมาดูว่าบุกได้ไหมควันปิดมาเต็มๆครับคอนเนคเตอร์มิดเรียบร้อยแล้วเปิดควันมายิงครับแต่หาใครไม่เจอเหมือนกันไม่มีในคอนเนคนะครับห้องดมควันของแท้ครับคอนเนคเตอร์เปิดมาครับจังหวะยิงโมเนซี่ยิงพลาดครับเฟรมยิงหัวเมาส์แตกไปเรียบร้อยครับถอยมายิงไม่ได้ด้วยครับโมเนซี่เอาแล้ว4สายแตกอีกรอบครับผมเปิดหมอกต้องได้ยิงครับตัวนี้นิโกเอาให้อีกตัวไม่ไหวครับโดนทะลุสมองสวนขึ้นมาฮันเตอร์ไม่ได้ลุ้นรีเทคเท่าไหร่ครับแต่อยากลองดูครับสแน็คจะยิงเงาปืนเงาตังกันนิดนึงครับสแน็คตังมี 5,000 ครับเก็บออฟกู้คืนกลับมาSo he'll go to save the sniper itself, but the round is over. It's going to be 2 on the board for Vitality. I think Taz needs to call a timeout. Monesy. They need to outline some way to get back in these rounds. When they lose mid control, they need to do something. เขาโดนตีมิด2ราวติดเลยครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับ2ราวเนี้ยที่ Vitality ได้คือ2ราวที่ G2 โดนตีมิดเนี่ยโดนช้อนตรงในด้าน Underpass ครับโดนช้อนเข้าตรงคอนเนคเตอร์เละไปเลยโอ้โหแล้วลงมายิงฮันเตอร์ได้อีกครับกระบอกนี้ต้องรอดนะครับผมว่าถ้าเกิดฮันเตอร์ตกนี่เดี๋ยวแห้งครับผม Gotta get that to Monesy, but is it going to be enough? They'll be in a pretty desperate point. And I think the tactical timeout's still worth it right now. You can make this round work. A player like Monesy, even though with a few misses, USP's around him. He can win you a round with the AWP in hand. มาครับเอาเวลานอกทันทีครับทรงนี้แล้วโน้ตจัดใบเมื่อกี้เอาเรท G2 แฟนขอบคุณคุณโน้ตแพดด้วยนะครับสำหรับ36เดือนครับ3ปีแล้วขอดูแหมหำแว่นได้ยังไม่ได้ถ้าเป็นสาวมาอาจจะให้ล้อเล่นครับไม่ให้หรอกครับแย่มากห่วงตัวเป็นไอดอลครับขอดูได้ยังไงครับแชททำไมขอดูอย่างนี้นะพี่โน้ตแพดPlenty of options for him. I just try to lock him out with utility out of spawn and don't let him get activated in this very important round now. Snax has no action whatsoever. 0 kills, 0 deaths. Yeah, Mike. The Tony Snell of G2. Yeah. That is that'll change very soon. Hasn't really been provided. สกอร์สแน็คมันบั๊กวะเนี่ยผมเพิ่งสังเกต50 ใต้0เหรอสแน็คนี่เป็นคนถือยูทิลิตี้กับดั้งเก็บปืนให้เพื่อนใช่ไหมเนี่ยของจริงเลยนะสแน็คดันกลางมาแล้วครับเอเพ็กซ์ไม่ให้ครับไม่ให้มิดVitalityนี่สู้มิดเรื่อยๆครับตีมิดยาวๆครับผมสมแล้วจริงครับVitalityขาบุกมิดโหดจัดครับเขาใส่ไปต่อเนื่องจัดครับไม่ยอมไม่เข้าครับในด้านคอนเนคเตอร์นิโกก็จะเฝ้าครับจะดื้อเฝ้าให้ได้ปัญหาคือถ้าเฝ้าต่อได้มีโดนไอ้เฟรมยิงแน่ครับไอ้เฟรมเอาให้อะดีโอ้ยเฟรมครับยิงนิโกเละไปเลยพีก็แบบจังหวะนิโกหันอีกคางพอดีด้วย
Vitality knows what that means. A softened up A defense. Like we said, has to be a ไอ reactive เข้าดันแรมเลยครับ territory, but he's alone. เมาส์เองก็เฝ้าแรมยาวเหมือนกันถ้าใครทะลุมามีได้อยู่ครับเมาส์เอากี่ตัวดีครับเมาส์โอ้ยแล้วพีคมาสปริงรู้งานครับว่าเขาดันมาครับแย่มอเดซี่ต้องเสกให้ครับหนักอยู่ประเด็นคือโดน3ทางครับแต่ด้านมอเดซี่บูสต์ขึ้นจากสู้ครับตามเช็คควันหมดมีโดนแน่ครับมอเดซี่ถอยครับผมต้องถอยครับไม่ลองครับได้ตัวหนึ่งมอเดซี่ยิงไอ้แจ็คหน่อยแจ็คจะพีคเช็คครับอุ้ยเป็นในด้านแฟดครับเปิดมาจังหวะพีคแบบแม่นจัดเลยนะแฟดปุ๊บพีคออกมายิงเลยครับถ้าถอยช้าไปเซี่ยววิคือโดนเด็ดหัวแน่ยิงกดขู่แล้วเฟรมจะวัดครับเฟรมออกมาดิเคาะกันทักทายกันนิดนึงเฮ้ยโย You could definitely send 3 people at them. Apex is sending himself, Jax as well. Snax has a great off angle right now to at least try to defend this, but very tradable angle if 2 people peek this one, so จบละตะแหนกเข้าราว700ว่ะแชทไอเจมไออะบอกเลยไอเจมไออะไอเจมยังต้องมีตายบ้างนะสัก1สัก2นะตะแหนก0นะฮันเตอร์ได้1ครับอีกยาวฮันเตอร์ได้2ครับสวยอยู่ต้องรีบเก็บปืนครับฮันเตอร์สวยงามมากครับเทนเนสฮันเตอร์เพราะว่าเมื่อกี้ที่ดันออกไปคือเหมือนป้อน AK ให้เทนเนสฝั่ง G2 ต้องการมากๆตอนนี้เพราะการเงินไม่ดีฮะสำคัญมากๆโอ้แย่มากบุยชุก4 bro แล้วจะไปล้อทำไมอ่ะขวัญปิดครับผมกองเชียร์ชอบโรสอุ้ยโมเดซี่ครับโอ้ไม่รู้เห็นอะไรครับแต่ยิงตัวระเบิดไปแล้วถือว่าดึงลูกกลับมาได้โผล่หัวเข้ามาครับเอเปกเกือบตายเมื่อกี้เอเปกหน้าตายจริงนะจะพยายามทะลุเข้ามาอย่างดีที่ยิงพลาดครับมอเนซี่จะปาดยิงให้ได้ครับมอเนซี่เดือดจัดโดนเนตสวนคืนครับลบไป53ครับแต่ได้เอเปกเหลือแค่12เท่านั้นโดนยิงขายังตายเลยครับเอเปกตอนนี้มาฟมุมไม่ดีครับเอเปกเห็นนะครับแต่อะไรแต่ด้วยความที่ว่าเลือดเหลือน้อยครับเอเปกแจ็คครับกับไซวูยิง1เท่านั้นเองเป็นมอเนซี่ยิงแจ็คไปได้ไซวูยิงพลาดครับผมโอ้เหลือเชื่อครับไซวูพลาดบินยิงหอนี่ก็โดนปาดออกครับเรียบร้อยแต่จะแลกไซวูต้องเสียนิโก้ไปด้วยนะcould try to inflict a little bit of economic damage here because round ตึง victory อยู่ is ครับ out of the question เก็บออฟกลับมาเป็นนั่นสแน็ค2ออฟสแน็คยังคงครับสแน็คเขาทำสถิติ0-0กี่ราวเลยครับน่าจะผมไม่แน่ใจว่าสูงสุดกี่ราวนะครับตอนนี้แต่ผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าสแน็คเข้าใกล้เลยครับสแน็คนี่เข้าใกล้มากๆเลยครับสถิติ0-0ราว8ครับมันนั่งเฝ้าตรงแวนมันไม่มีใครไปยุ่งตรงนั้นไงมันนั่งจืดเลยถ้าไวทอไม่เข้าบีมันก็ไม่ได้ยิงอ่ะมันก็ไม่ได้วัดอ่ะเราได้ออกไปเฝ้ารถตู้อีกหวานสแน็คโอ้โหแล้วตะก้องขยี้จัดตะก้องส่องหน้าสแน็คทีโร่โอ้โหจัดอ่ะจบราว700อ่ะฮัลโหลยิงเป็นปะเนี่ยเมาส์พังแล้วมั้งเนี่ยถ้าเขาบุกบีมาสแน็คยิงไม่เป็นแล้วเนี่ยไม่ได้ยิงคนนานเกิน007โอ้โหแสดงโกงล้าไปหมดเลยวันนี้อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นมีดเหลาแต่เหลาเพื่อนนะมีดเหลาเพื่อนแสดงราว7เอาแล้วเปิดซิงตัวเองแล้วครับแล้วนั่นแสดงเปิดเฟรมมาได้ด้วยครับเฟรม
โดนไปดีใครบอกสแน็คตัวฟรีถือออฟมายิงได้นะครับไซวูครับโดนนิโกยิงไปด้วยเหมือนกันสเปซสวนขึ้นมาครับแต่สปีดต้องถอยยาวเลยครับเพราะว่าเสียเฟกของไซวูเรียบร้อยไม่บุกแล้วครับตอนแรกจะลองแย่บีดูสแน็คถือปืนเนี่ยดิสแน็คบอกAWP วาโชตี้บอกปกตินี่เล่นกัน 4-5 พอเริ่มบุกบีปุ๊บเป็น 5-5 เลยเว้ยไม่บุกแล้วบีโอ้ยโดนหนีบไปดิแจ็คอยู่มุมหนีบเหรอโดนหนีบต้องเซฟครับในวอลทอร์ตี้ไม่มีตัวเลือกครับมันเป็นเรื่องที่ต้องเซฟเพื่อที่จะโยนปืนให้เพื่อนครับสปิงเป็กจะลองเหรอเป็กตรงนั้นสแน็คนะเป็กเอาจริงเหรอหุ้ยไปจริงว่ะพอนึกก็ไปพอที่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เมตา2 ออฟกำลังมานะโดยเฉพาะไอ้แมปนี้ฝั่งรับเนี่ยเล่น2 ออฟประจำถ้าเงินถึงจะเงินถึงหรือไปเก็บมาได้นะเอาออฟเฝ้าแวนอยู่แล้วเป็ก0เหมือนกันด้วยแต่0-5นะในขณะที่สแน็ค1-0แล้วแต่เขาขยี้สแน็คไม่พักขยี้เป็กด้วยเหมือนกันโอ้โหLast round it was Monesy. This time it was Nico. Snax holding on to that B side. สแน็คยิงตัวเดียวข่มได้เลยครับข่มขู่จะจัดครับไม่สามารถเข้าได้ครับเพราะว่าโดนออร่าของสแน็คครับผม AWP ก็แป๊กเดียวเท่านั้น Little bit concerning in the earlier stages of Mirage and missed shots in crucial moments, but now stepping up, carrying them through. The gun rounds here 5-3, a couple in a row. ต่อเนื่องครับทางด้านวอยทอร์ตี้ปืนยังมีอยู่ครับไรเฟิลคมครับผม5 กระบอกเข้าสู่ราว 9ครับยิงสเปรย์มาเนตเอเปกครับเอเปกนั่งเก้าอี้พักเอาเรื่องกันครับไม่ขึ้นเลยรอเล่นบอลปิดเปิดกลางโมเนซี่ Can't spot anybody just yet, but look at that. Mobs. Okay, no, he actually just deploys his own smoke. Thought he wanted to maybe push into something. ดูเหมือนจะอยากดันเข้าครับ They know that both sides are ripe for the taking. เมาส์กับแจ็คที่เป็นตัววัดแล้วคือถ้าเฝ้าอย่างนี้นะใครได้ยิงคนนั้นสบายถ้าแจ็คตายคือเพื่อนจบถ้าเมาส์ตายคือบุกได้เอาแล้วครับบุกบีไม่บุกครับเพราะว่าติดเทปสแน็คอยู่ต้องมาบุก A 40 วิครับผมจะบุกตอนกี่วิครับถ้าสปิริตก็ไหลยาวได้ครับแต่ไปแล้วครับ40 วิต้องรีบหน่อยครับแฟดเข้ามาครับผีกมาโดนครับบอลเนซี่ยิงหัวแล้วเมาจริงแจ็คชนะครับราวนี้ก็จบที่ตรงนี้ไปเลยหรือเปล่าคาไฟครับบอลเนซี่ร้อนจัดครับร้อนอุ้ยนิโกบอลเนซี่เหยียบไฟเลยครับไม่สนเหยียบไฟยิงเหยียบไฟเอาผมว่าคนที่เป็นคีย์เมื่อกี้คือมอสนะที่ยิงแจ็คได้ถ้าแจ็ครั่วคือมีคนตายฟรีแน่ครับเพราะว่าไหลเปิดกว้างเลยยิงแบบเชื่อใจเพื่อนมากๆครับโดยเฉพาะทางด้านโมเนซี่เนี่ยโดนแน่นอนครับถ้าเมาส์ตายมาจัดครับอิโมชันอลมากๆครับโมเนซี่นับ6แล้วครับอุ้ยแล้วนิโกปาดยิงเฟรมมาได้ด้วยครับเปล่ากับอีโก้ละโดนดีเกิลครับดิ้งกระบาลไปครับด้านนิโกแต่ปืนตกลึกแบบนี้ครับเปกลงมาจะนัวจะเนียนครับโดนเมาส์กดไปเหมือนกัน Surely nothing can be done here. 7 rounds looking incredibly likely. No real chance for them in this one. Opportunity to pad stats, but G2 have firmly recovered. เทคไนในมือของทางด้านสปริงกับดีเกิลของซูครับมาให้กำลังใจวาทอร์ตี้กันหน่อยไหมครับครึ่งหลังแต่นี่ยังไม่จบครึ่งแรกครับเก็บปืนไม่ได้ครับทางด้านสปริงป้องกันเงินครับเก็บปืนจะลองดูครับสปริง
1-7 เอพิกไม่ไหวสวยอยู่ครับไซวู50 วิยังไม่จบนะครับราวนี้2-3นะครับไซวูขออีกขวดหนึ่งรับรองได้มาเลยครับไซวูคมปั๊บอุ้ยมิสกันทั้งคู่ครับโอ้โหคนหนึ่งดีเกิลครับคนหนึ่ง AWP ออฟสั้นปะทะออฟยาวมอฟเพื่อนเอาให้ครับโมเนซี่ยิงสปริงไปครับไซวูเหลือ 1-3 7 นัด 1-3 7 นัด 1-3 7 นัดส่งเสียงเรียบร้อยครับซูตัวแตกครับA little shaky right there, and I'm not talking about Monesy's mouse movements. That was ทำไม getting dicey. มือมันสั่นๆเมื่อกี้โมเนซี่โต๊ะสั่นเนาะตีโต๊ะเหรอเมื่อกี้ที่ด่านสั่นไม่ใช่สั่นนะน่าจะสั่นเมาส์พอโต๊ะลั่นขอเวลานอกทันทีครับโค้ชฝั่ง Vitality เพราะว่าไม่ไหวครับปล่อยไปไม่ได้จริงครับต้องไปต่อปั่นดีรออะไรครับApex right now, he's got to be feeling the pressure individually. Apex this has cost Vitality in some of their biggest moments, these stinker games from Apex, and it's usually not him that they're looking for fragging the potential, but when he drops off the face of the like this, Come on guys, you're playing 4v5. Yeah, well they haven't got that hardcore carry from Zaiwo at least right now. He's 4-7, Apex 1-7. ฝั่งไหนดีกว่าผมตีเอเปกมันยิงไม่ออกอ่ะแล้วไอ้แมปเนี้ย G2 ถึงแม้สถิติของ Vitality จะดีกว่าหน่อยนึงนะแต่ผมมองว่า G2 นะนิโก้มันเดือดมากแบบนี้นิโก้โมเนซี่2 คนนี้ที่ยิงเอาแบบนี้ยิงแบบยิงมั่นใจจัด Vitality มันต้องรอไอ้เอเปกตื่นก่อนเอเปกกับซุยวัวปกติเอเปกมันไม่ยิงหรอกแต่มันต้องยิงได้บ้างถ้ามันยิงไม่ได้เลยมันไม่ได้ไงต้องมีบางราวที่เขายิงได้บ้างอุ้ยโดนกดค้างกล่องครับเลือดหาย50ไซวูโดนออฟครับคุมกลางกันไปVitalityเนี่ยแผนเดียวที่เขาจะบุกเข้าในแมปนี้ก็คือแผนตีกลางครับถ้าตีกลางไม่ได้เนี่ยคือจบเลยฮะใช่นะราว10สแน็ค10นะราว10สแน็ค10โหดจัดเอาต่ออีกรอบครับเซนยานิโกเดินหมุนไปเอเปกปิดคอนเนคเตอร์ครับจากโมเนซี่ส่วนเป็กจะวัดดูแจ็คยังคงต้องต้องดันเหมือนกันรอบนี้มีทางด้านสปริงแถมมาให้เพราะว่ามั่นใจครับถ้าบุกจากทางด้านพาเลทเข้าพร้อมคอนเนคได้เนี่ยมันจะมีโอกาสบุกเข้าตีได้อยู่ครับไฟเผามาครับโดยโมเนซี่เลือดหาย66เลยฮะโมเนซี่ไม่ได้อยู่เฝ้าแล้วบุกแตกจริงครับไซวูเข้ามาแล้วครับไซวูเป่าโกรธครับเป่าโกรธแบบเป่ากบยิงหายตายไป2ครับส่วนนิโกเองตายอีก1 4-2ทะลุครับสแน็คไม่ไหวครับสแน็คออกมายิงบ้านสแน็ค3-0ครับสแน็คเก็บ AK สแน็คเลือดไม่เหลือพอรีเทคนะครับจะลองดูจริงเหรอครับมีคิดจริงนะครับแต่อยากจะลองดูครับมาดูกันว่าจะสำเร็จหรือเปล่ามีแฟตมีอะไรครับกำหนดจุดสแน็คได้ครับโมเนซี่ได้หัวครับโมเนซี่พอแล้วไม่ทันครับต้องรีบไปครับเลือดหมดสวยงามครับ Vitalityเมื่อกี้เห็นตีเดียวนะสแน็คตาย1เลยครับโดนไส้วูยิงแบบไส้ไหลเลื่อนตาจริงจังหวะโชว์บินเนี่ยปุ๊บด่านนี้เป็นด่านกันนะจบแบบ8-4ก็ยังเห็นแพ้มาแล้ว8-4ก็ยังแพ้มาแล้วถ้าบุกได้5นี่ผมว่าดีบุกได้5นี่หวานเลยเยอะอยู่อะ Vitality ถ้าบุกได้นะด่านนี้กันหน่อยไม่เยอะแอบบุกยากเพราะว่ามันต้องไปวัดกลางมันเป็นวัดไทมิ่ง
will be the pincer move. รอดู G2 บุกอะเพราะว่า G2 รับโหดอยู่แล้วแบบนี้ ดอกมกดันมาครับเอกสวยงามจัดครับผมสปริงแรกมาครับแล้วไวท์ออริตี้ตีกดครับเหลือ4-2ลงมาโดนนัวครับสเปย์จากด้านแจ็คครับเก็บมาได้เหลือเพียงแค่สแน็คคนเดียวครับสแน็ค1-3โดนเตาะหัวจากเฟรมครับเลยครับ7-5ครับครึ่งแรกถือว่าใช้ได้เลยนะครับขอบคุณตัวเลขด้วยนะสำหรับการกดติดตามครับที่บ้านม่วง7-5สบายๆนะบอกไว้ก่อนถ้าได้พกมาไวท์ออริตี้ไหลเลยนะไม่มีตีบีเลยครับเทนดันวาร์ตี้ตีบี0เลยนะครับลองแค่ทีเดียวครับโดนยิงตัวเดียวแล้วไปเลยครับหลังจากนั้นคือตี A อย่างเดียวตีกลางเข้า A อย่างเดียวนะครับไม่มีตี A เปล่าๆด้วยเวอร์จัดตีกลางโหดกัน And sometimes you are just focused about yourself because, for example, Game of Legend, and we have no data at all. It's a new roster. We don't know which map they want to pick. So you're just focusing about our own prep, and that's it. We take a timeout because of plan, because of mentality-wise, or just make a new call. Honestly, when I take tactical timeout, it's for a lot of reasons. Sometimes you feel immediately it's the wrong plan, so you want to change. Sometimes it's just to adapt the plan. Sometimes it's just mentality-wise. Sometimes it's just to calm down a bit the players because we are too excited and we are not thinking about the game. We need to adapt all the time. I feel frustrated, especially advantage situations. You know, you have the right call. It's like 5v3. You have the control. You lose the round. You had the right call, and now the economy is sorry, but you don't know what to do, or you have the right call, but someone changed the call for no reason or didn't trust not the call, but what we are seeing on TeamSpeak, for example. When the round is over, you know why you lost the round, just not because of the enemy, because you made a mistake. I have one rough moment for sure. It was Katowice because I got COVID, and so me in playoff we did grand final. It was different organization, and in the bedroom at the hotel watching the game. ตำแหน่งมันเฝ้า B มันตียากเลย It was the worst feeling honestly in my career, and the best moment I don't know actually. Of course, when you win a tournament, it's amazing feeling. เสื้อนี่ไม่สวยเลยวะเสื้อเนี่ยผมว่าไม่สวยเลย Blast 4 final and 1 final in a row was pretty good, of course. I enjoyed a lot the first time I did Cologne because it was my first big stage. It was crazy atmosphere. My personal goal is definitely to win one major at least. I'm not thinking in general about the future. For the team, yes, but not personally, because I don't think it's the role of the coach, in my opinion. So I hope to be next year, and I could say, okay, we did a great job last year. That's not the case yet. Two wins apiece โอ้ against each โอ้ other นี่มัน both teams. สตรีมเด็กหรือเปล่าฮะ Nipping on the heels of Navi. โอ้อีกกล่องเปล่าลูกอีกกล่องเปล่าเปิดกล่องผ่านสตรีมเด็กครับเอามาเปิดในงานอันนี้เรียกของจริงไม่ใช่วิดีโอแน่นอน Here we go then. Final เปิดได้เกลือแบบนี้ 7-5 in favor of G2. กดลิก With a show-stopping performance once again with the AWP finds himself with 14 kills and 3 deaths. อยากได้บ้างอ่ะ Stepping up for Vitality, he's top of the board, but we're missing. ตอนไปจับงานของMSI เขาน้ำหนักดีเลยไม่รู้ของแบรนด์อะไรน่าตึงแต่สุดท้ายแล้วเราไม่มีเวลาเล่นนั่งหน้าคอมต่อ G2 ต้องได้นะครับเพราะว่าถ้าไวท์ออริตี้ได้นี่ตึงบอกไว้ก่อนต้องบุกให้เข้าครับต้องตีให้เข้า And we'll see what kind of final play they bring to the table. เป็นแมปตำรวจแมปกัน8-4ยังตึงเลยครับแล้วนี่7-5ถ้าไม่ได้โพคือแย่ครับบอกไว้เลย
แต่อย่าลืมนะครับหนึ่งในสิ่งที่คุณต้องคำนวณคือแจ็คเนี่ยเป็นคนที่เล่นฝั่งรับไม่โหดง้อฮอมจอมดองแต่มันมาหลายวันแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วอาจจะเข้ากันเพิ่มขึ้นสแน็คครับแล้วดันลงมายิงครับโมเนซี่เห็นปลายปืนครับบินหลบออกก่อนบินหลบหนีบินหลบตามบินหลบหนีบินหลบตามจะพยายามยิงให้ได้ไม่ยอมไม่เข้าเพราะว่าถ้าไม่ได้โมเนซี่โดนยิงหลังเลยครับถ้าไม่ได้โมเนซี่โดนยิงหลังแต่จะเข้ากูยังไงครับจะเข้ากูยังไงเข้าทะลุกลางมาอุ้ยเราได้โมเนซี่ครับซิวูจังเกิลแตกจริงโมเนซี่เอาให้อะดิ Let's go boys มาแล้ว Gunning down that connector play, pushing towards the window and locking them out of the bomb. มาแล้วได้พกอะดิ Picture perfect right there. Great procedures, great space taken by G2, understanding that ต้องคุยแผนดีๆแล้วครับสำหรับทางด้านฝั่งบุก D2 เพราะว่าอินเกมลีดเดอร์เนี่ยจำเป็นมากๆที่จะต้องขอแผนให้ดีครับในการบุกแผนแมปนี้สำคัญมากๆสำคัญมากๆไวท์ทอลครับมาแล้วครับผมอุ้ยแล้วฟอร์สบายมาเป็น2สเกลนะครับทางด้านไวท์ทอลตี้เต็กเฝ้าบีครับส่วนทางด้านซวยวูครับมินิออฟของเขาเฝ้าจากเอไปมาดูว่าไวท์ทอลตี้จะไถปืนออกคืนได้บ้างไหมครับเพราะว่าปืนตำรวจเองไม่ได้แย่นะครับSMG กันราวแรกๆ Utility น้อยๆเนี่ยทางด้าน MP9 ยังพอโหดอยู่เอเปกครับแท็กเลือดได้มาสแน็คหาย70เมาส์เองหายเช่นเดียวกันครับบุกมายากหน่อยจะเข้าตรงไหนดีจะเข้าตรงไหนได้ครับสปริงดันออกมาครับแอดวานเทจของนิโกนั่งรออยู่ครับสปริงดันออกมาเองครับนิโกหวานเจี๊ยบครับตัวนี้ไปเผากันหลังครับลงมาเตรียมบุกเข้าตีเอแล้วคอนเนคเตอร์ไซวูได้แค่ยิงครับยิงขู่ได้แค่ยิงขู่นะครับเขาบินมาจะเอาไซวูครับไซวูยิงเมาส์ตายครับผมเอาละสิลงมาครับโดนยิงหลังไปด้วยอะดิแล้วไซวูครับตายแต่แลกกันหนักอยู่ครับ2 ต่อ 3เลือดไม่ค่อยมีเท่าไหร่เฟรมโดนกดระเบิดได้แจ็คเหลือตัวคนเดียวแจ็ค1-1กับสแน็คครับฟอนต์บายมากำลังจะชนะสแน็คแผนบอมมาครับสแน็คโลเลือดนะครับมีเสื้อหมวกแต่แทบไม่ช่วยเพราะแจ็คก็เลือดเต็มครับเลือดเต็มมีเสื้อเหมือนกันแต่ไม่มีหมวกขอยิงหัวแจ็คได้ไหมให้หัวมันโยกๆหน่อยครับพอออกซ้ายออกขวาครับเลือกมาได้มุมถูกมุมดีมุมได้มุมโดนครับซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาซื้อยื้อเวลามาโอ้ยเข้าหัวจริงครับสแน็คหมวกไม่มีอ่ะเฉือนหัวขาดไปครับหนักอยู่ครับ AK3 ก็บอกล่วงหมดครับต้องรีบกู้ปืนคืนได้ราวสำคัญมาเลยครับแต่ต้องบอกเลยว่าไวท์ทอลตี้ทำดีมากครับฟอร์สไฟมาเกือบได้ครับเกือบได้มันต้องเล่นมุมเปิดอะดิ That was torture for Jax to try to get up there. Yeah, he was hoping for the mistake, but Snax never presented one. เวลาไม่พอกดดันเกินไม่มีตัวเลือกอ่ะอุ้ยเราดันออกมาครับยิงเละเลยครับโอ้ดันออกมานัวครับแย่จัดครับด้วยไวท์ทอลตี้ไหลแล้วครับอย่างนี้ฟอนออกมาโดนครับฟอนออกมาดันออกมาเละครับดันออกมาโดนยิงนี่แหละครับผมถึงได้บอกว่ามันขึ้นอยู่กับอินเกมลีดเดอร์เลยครับด่านนี้อินเกมลีดเดอร์สั่งก็ต้องลุยแล้วฮันเตอร์ครับ MP 7ครับผม7เข้าไปครับเต็มตัวเลยครับสแน็คเลยได้หลังเอเปกมาด้วยครับซอยวูครับโดนพีคไกลมาแต่ยิงได้ครับสแน็คตายไปครับปืนยิงก็โอ้ยแล้วลืมสับครับขออภัยครับลืมสับซีนไม่มีใครเตือนด้วยครับเพลินเกินซอยวูตูรู้ครับนี่ครับลืมสับซีนครับไม่มีใครบอกแว่นนึกหน่อยเหรอฟังกันอย่างเดียวแล้วครับไม่มีใครดูเลยหรือเปล่าครับดูกันอยู่ครับเลยตึงครับเกมมันตึงครับเกมมันตึงลืมสับซีนเนี่ยเมื่อไหร่ครับไซวูตึงกันคนภาคเลยครับผมลืมสับซีนเฉยครับไซวู
because you could usually get a couple gun rounds in, but no, with that buy right there, that is a ridiculous risk and pays off to no extent. แย่แล้วครับดูครับดู MP เจ็ดครับเจ็ดเข้าไปเต็มเลยนานๆทีเห็นคนเล่นเนี่ยโอ้ยพูดตีโตแล้วเมาล่วงคุณเมาพังหมดโอ้ยเป๊กขอบคุณคุณอิสราชีด้วยนะครับเดี๋ยวผมสำหรับการกดติดตามครับที่บ้านม่วงขอบคุณครับยินดีต้อนรับสู่ช่อยแว่นนะ15ครับ G2 Force เรื่อยๆครับ Vitality Force to Hell ครับ Force into Hell หนีโกครับยิงไปได้อีกแล้วครับดันออกมาที่กลางเรื่อยๆครับเฟรมโอ้แล้วหมดตี้ไวครับหมดตี้ไวไซวูครับยิงมาได้1ไซวูแท็กไปครับแต่สุดท้ายตายอยู่ดีครับอุลฟอส3 ราวติดครับไวทอลิตี้หยุดเดี๋ยวนี้หยุดโค้ดหน้าเซ็งเลยครับโค้ดบอกทำไมสั่งอย่างนี้อ่ะโค้ดบอกทำไมสั่งอย่างนี้ไอ้เป็กร้อนเกินหรอไอ้เป็กฟอสจนกว่าจะได้บายครับเสียมาเยอะมากเลยนะครับเสียมาเยอะมากครับเสียเยอะเกินไปพอแล้วใช้เมื่อกี้ครับฮาร์ปมาสู้เป็นแบบฟอสฮาร์ปต่อแล้วสู้บูจัดพอสเลยครับมันไม่มีตัวเลือกจริงครับต้องพอสจังหวะเกมเดือดขออภัยพูดผิดเลยCouple of rounds away now. Apex, what have you got for us? ผู้บายครับถึงด้าน Vitality Vitality เนี่ยเป็นทีมที่ผมดูแล้วฟอสตลอดเลยฟอสอย่างเดียวเลยครับฟอสสู้ทีมมันมั่นใจครับแต่มันติดตรงที่มันร้อนครับเอเปกเวลาฟอสต่อแล้วมันไปต่อเลยครับคั่งครับแล้วดันออกมาตายประจำwill be anchoring that B bomb side, and it already feels like the entire G2 game plan is centered around torturing him. ใช่มันฟอสมา2แพ้หนักเลยฮาร์ปแพ้อันนี้ฟูลบายแล้วต้องเล่นใจเย็นเลยครับ G2 ถ้าจะปิดให้ได้เนี่ยได้ราวนี้มาสบายแล้วถ้าได้ราวนี้แบบเก็บเกือบหมดเนี่ยสบายเลย perfect way คือเก็บหมดแต่สำหรับ Vitality เนี่ยต้องตายให้น้อยนะครับต้องตายให้น้อยเราต้องชนะด้วยplayers towards B. Monesy holding it right now. One more round for series point, grand final point. These are reactions we didn't see from อันนี้นี่ตึงแน่ครับเพราะว่าคนชนะได้ไปรอครับรอบชิงส่วนผู้แพ้กลับเลยนะ Yes, they have to be aware of it. Monesy and Nico, they got to trade this one out. Flames โอ้ยเฟรมดันออกมาตายครับแย่จัดเจ็บอย่างนี้โอ้ยไอ้เฟรมอยากจะดันออกมาลองอะดิยังมีโอกาสอยู่ครับเอเปกต้องเริ่มแล้วนะครับฮีโร่เขาสตาร์ทที่ตรงนี้ครับเอเปกสตาร์ทตรงที่สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นี่แหละโดนแฟดดึงมาครับเขากำหนดตำแหน่งได้เมาส์สิงไซวูไปแล้วทะลุกลางออกมายิงเอเปกตายไปอีกครับเมาส์โอ้ต้องถอยยาวแล้วครับVitalityไม่งั้นแห้งครับบอกได้เลยครับเสียมาครับสแน็คโดนสปริงยิงได้ครับแผ่นมาได้เรียบร้อยถ้าถอนปืนออกได้อีกกระบอกหนึ่งชุยเลยนะครับต้องเซฟไปได้ครับแจ็คกับสปริงต้องเซฟเท่านั้นครับไม่งั้นเดี๋ยวปืนแห้งBut this one seems beyond the pale. I don't see a world really. Henry, I'm going to need Vitality to play themselves into shape before I even really give them a single ounce of respect in this matchup. บุกได้เยอะจริงนะบุกได้5นี่เยอะมากแล้วนะสำหรับด่านนี้ผมบอกได้เลย 8-4 แพ้บ่อยมากนะครับอันนี้ 7-5 ครับแต่รั่วแล้วครับปืนตกปะเนี่ยยายโอ้ยปืนตกด้วยโอ้ยล้านโอ้โหโอ้ยจบแล้วครับแย่มากแล้วปืนไม่พอด้วยครับอย่างนี้โอ้ยร้อนเลยครับเอเปกหลุดแล้วตอนนี้
And now only one player survives. It's going to be Zaiwu, given the AK-47. โอ้ Not too bad overall, but certainly concessions. แต่ประเด็นคือมันไม่มียูทิลิตี้เลยครับดังนั้นฝั่งวอลทิลิตี้ต้องดันออกมายิงครับดันออกมานัวอีกแล้วพยายามดันออกมานัวอีกรอบครับมาดูกันว่าจะนัวสำเร็จจริงหรือเปล่าทะลุสโมกมาครับได้เมาส์ไปฮันเตอร์ครับเก็บสปริงไปได้เช่นเดียวกันยิงกดมาครับเละเลยครับอย่างนี้โอ้ยได้อยู่ครับวอลทิลิตี้ครับเหลือบอลเนซี่ครับกับเทนเดนนิโก2 คน Right there in the palace, there is a smoke ahead of him, and now Jax. Okay, great push from him. This should actually throw the round in favor of Vitality even more so. And Monesy, yeah, okay, he's gonna rely on Nico here. มอเนซี่ยิงแจ็คไปครับนิโกไม่ได้เช็คอะดิเหลือมอเนซี่คนเดียวครับ2 ต่อ 1ครับมอเนซี่วิ่งไป B ครับแล้วเขาสติ๊กกันอยู่ B สติ๊กก็อยู่ A ครับเอาไงดีครับเข้าไปวัด A ครับมอเนซี่อยากจะเข้าไปวัด A มีเวลาเหลืออยู่ครับ50 วิแล้วเขานั่งสแต็กอยู่ A พอดีครับเลือกผิดทางครับมอเนซี่เลือกผิดทางครับเลือกผิดทางจะผิดหรือถูกอยู่ที่ว่ายิงได้ไม่ได้ผิดหรือถูกอยู่ที่ตีเต็มตัวครับแต่ปัญหาคือได้ยินเสียงครับโอ้ไซวูบอกไม่ฟันให้กับบุญแล้วตัวเนี้ยAnd at least get the round over the line as Apex shows some form finally here, doubling his frag total from 2 to 4. มาแล้วไวท์ตี้โกงความตายสำเร็จครับดันออกมายิงครับแบบเฟี้ยวไม่หยุดดันครับดัน Still 12 to 6, so many rounds to make up here for Vitality, and another ที่ถูกซื้อได้อีกอะซื้อได้อีกอะลาวหน้าก็ยังซื้อได้อะมาดิ12-6 ครับยังได้แบบเต็มเลยครับ G2 แพ้มาแต่ฟูลบายแบบเต็มตัวได้เพราะว่าทำมาดีจัดครับชนะมาหลายราวติดจัดสแน็คดันมาดีเสียงครับสแน็คอู้ยแล้วสปริงครับยิงบอเนซี่แหลกมาครับสแน็คเก็บไปครับลอยจังหวะย่อนกลางครับสโมกเข้าติดปิดหน้าต่างแต่เอเปกทะลุมาสวยงามครับเอเปกไม่ยอมปล่อยกัดไม่ยอมปล่อยครับโซวูยิงทะลุมาโดนเนซัมครับไม่รอดครับแบบนี้แต่แลกกับเอเปกไปกับเมาส์เพื่อนครับแต่ไซวูเฝ้าแบบเข้มครับโดนไฟไล่มาไฟไล่สวนคืนกระโดดบินกลับไปครับนิโกยังพิ้วอยู่ He's joined by Hunter as they try to bring back this 2v3. It's Under. There's a lot of room right now. Vitality haven't pushed on forward just yet. หยิบระเบิดมาเตรียมเลยครับ And then Hunter เลือกให้ดีเลือกให้ถูกครับเลือกให้ดีเลือกให้ถูก49 วินาทีบุกแรมนะครับ passage onto the bomb site. They just really have to hit some shots here. มาแล้วครับเริ่มดึงคืนกลับมาครับไวท์ตี้ดึงกลับมาถึง OT ได้ที่ตำนานเลยนะครับบอกไว้ก่อนนิโกเปิดเมื่อกี้นิโกทำอะไรอ่ะเปิดโปรอ่ะนิโกเฮ้ยนิโกมีควงแล้วควงถูกจุดด้วยนะเวอร์จัดอ่ะนิโกอ่ะควงแบบรู้เลยว่าอยู่ตรงนี้กับอยู่ตรงนี้อ่ะโอ้นิโกโอ้ยเละครับเมื่อกี้เปิดโปรจริงอ่ะมันควงแบบเวอร์นิโกเปิดโปรป่ะแล้วแอบลงโปรในเมาส์ป่ะเนี่ย This should offer them some respite. Oh yeah, I think the money is done for as well. Could be tactical timeout time. Looks like maybe a partial buy situation, but these pushes towards top and middle are paying dividends. Vitality actually making it work. Apex coming to life now. มันซ้อมไม่รู้หมดอะ At this stage, Zaiwu managing to find a lovely kill with that HE grenade. Flames stays calm there towards CT spawn. And finally they break the streak here, and we're going for บุกเข้าครับเทค9 ราวพุ่งเข้าไวครับบุกเข้ายิงไปได้หัวเฟรมครับมาส์คอยหัวได้ไหมครับไม่ได้เขาไม่ให้ครับเอาเนตไปกินเทค9ได้ยินเสียงครับสแน็คหัวโยกเลยโอ้โหเล็กน้อยตามสูตรผมปูบายครับอีก1 ครั้งจากทางด้าน G2 No, they're not out of the woods just yet. We'd love to see a timeout come from Taz here. Try to keep everybody focused, locked in. End this now. Don't put too much pressure on yourselves. We are going to get the timeout. ขอเวลานอกเลยทัสต้องเอาแล้วมันเป็นปัญหาเรื่องการวัดกลางครับเพราะว่าไวท์ตี้วัดกลางโหดมากไม่ว่าจะฝั่งบุกหรือฝั่งรับครับตอนนี้ต้องทำให้ได้ครับถ้าจะบุกกลางเนี่ยต้องคุมกลางให้เข้มกว่านี้ครับ
all of those tricks will get snuffed out if there are enough people in place. ถ้าไม่ฟอร์จะเสียน้อยกว่านี้ราวหนึ่งฝั่งไวท์ทอร์ตี้ Once again, that self-doubt will be creeping in. 3 rounds in a row and what felt like a done deal here for G2. The partial by เสียดายจัด Tech9s. ถ้าไม่เสียถ้ายอมอีโคแล้วไปซื้อไปฟอร์ฮาร์ฟซื้อเสียราวเยอะเกิน Let's have a look. We've got the Monesy orb. You can see they've got a distinct lack of utility on a couple of players here. Just the Molotov and smoke. The Hunter. ใช่มันไม่ควรเสียไปถึง12ควรเสียแค่11 Trying to take down Apex here. There's going to be a Zaiwu boost in towards บูสขึ้นมาครับไซวู full control of this side of the map. Yeah, it looks like Vitality Anti-rush. expected the shortcut to be made from G2 that they would just go for the B hit, try to torture Jax as he's standing in on that. เล่นกันแบบใจเย็นๆเลยครับตอนนี้แล้วไม่มีใครวัดกลางครับรอบนี้เอาละสิเพราะว่าน่าจะรู้แผนครับโค้ชสั่งถอยเลยครับถอยกอดในไซต์ไม่มีใครเล่นเลยครับตอนนี้ทางด้านฝั่งไวท์ทอร์ตี้เปลี่ยนวิธีการเล่นนะ Little resistance has been offered just yet from Vitality. And this is a เนตเข้าเต็มขาครับเมาส์ Yeah, that's legit max damage right there. Right in the face, into the pocket. Down to 40 points of health here. And a B split เดือดตึงจี possible, but ปิง very well positioned. สแน็คก็ยิงเฟรมไม่ได้ได้เฟรมมาก่อนนะครับสแน็คเข้มจัดแล้วปีนรอยิงแจ็คอีกตัวครับอุ้ยแล้วได้แจ็คอีกตัวฟรีครับช่วยแล้วทีนี้ครับ12-8ครับกำลังจะปิดครับอยู่ที่5-3ครับไวท์ทอร์ตี้หนักอยู่ครับเมื่อกี้เราดูเหมือนจะเห็นด้วยนะว่าไซวูอยู่มุมไหนครับปีนรถตู้มาไซวูถอยก่อนครับหลุดเข้ามาหลังเบนเรียบร้อยครับได้สแน็คสวนขึ้นมาครับสปริง4-3อาการยังดีอยู่ครับอาการยังดีอยู่แต่ถ้าไซวูโดนตัวนี้ไม่ดีแน่ครับโอ้ย2-3ปาเนตมาเต็มเลือดเลยครับแต่สุดท้ายเหลือ1-3คนครับเอเปกเพื่อนทำโลโอ้จบ13-8ครับเป็น G2 ได้ไปรอที่รอบชิงครับผมโอ้โหน่าเสียดายครับในแรกเปรี้ยวไวท์ทอร์ตี้ไปร้อนไปเดือดใส่ครับฟอสฮาร์ดครับสู้ไม่ได้ครับเราเสียไป3ราวติดครับผมแทนที่จะเป็นฟอสซีโคบล็อกฟูลบายครับแต่เป็นฟอสครับผมไปฟอสครับ In particular by Nico, he stepped up on Mirage. He was a difference maker, and alongside him, as we always like, เสียหายครับผมเสียหาย little Monesy. He's speaking with big words on the server. He's speaking with big words on the stage as well. A fan favorite, as you can see, and here inside the arena, as you said, for คู่หน้ากันเดือดครับ G2 and another grand final. คู่หน้าเดือดกว่าด้วยครับเผลอๆ Astralis ครับปะทะกันกับ Spirit from full finals to Aiiwan and to here, that's just G2 all about. Totally bouncing back and righting their wrongs from Aiiwan for the side of G2. So poetic as well that Snax opens up that final round with a double kill as well. Yeah, he had impact. Again, unfortunately for Snax, we've been honing about this whole positive KD. He finishes at 10-10, but at the very least, he had impact. He won a very important 1v1 versus Jack at a crucial moment in the game. He opens up with a double kill at the last round. So yes, Snax did a good job, and he was helping out G2. Well, speaking of impact, let's get a few winning words courtesy of none other than มันวัดคนสั่งเลยครับแบบนี้มันวัดคนสั่งครับผมสัมภาษณ์ Monesy ครับเดี๋ยวขอเล่งเสียงนิดนึงครับไปถึงรอบชิงแล้วครับรู้สึกไงรู้สึกสุดยอดมากครับ Amazing แล้วแกรนด์ไฟนอลครับแต่ว่าสุดยอดมากที่ Dust 2เนี่ยได้ครบเลยแต่ Inferno เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นปัญหาอยู่ที่ตรงไหนมันแค่เขาเก่งกว่าเขาเล่นดีมากในตอนนั้นบอกเราทำได้ดีที่สุดแล้วเราทำดีที่สุดแล้วแต่ก็เราก็แพ้อยู่ดีที่ Inferno เพราะว่าเขาเก่งนั่นเองชมครับพูดอะไรกันก่อนที่เข้ามิรัตไม่ได้คิดอะไรเยอะขนาดนั้นที่ดัลลัสเราก็เลดี้หมดแล้วเราพร้อมหมดแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนสภาพจิตใจเราดีมากบอกว่าเราไม่ได้สนใจอะไรแนวนั้นว่ามันจะเป็นเกมสุดท้ายของเราหรือเปล่าเราแค่เล่นในเกมของเราแล้วก็ทำไปแล้วก็แข่งไปไม่ได้คิด
เดี๋ยวมองถึงเกมปัจจุบัน G2 is feeling like that one that can win another tournament again. Do you feel like you guys have hit that point? Yeah, we got this feeling. บอกใช่ผมรู้สึกว่าเราสามารถได้แชมป์ทัวร์นี้ได้โอ้กองเชียร์เยอะมากครับดูเลยคนที่มาเชียร์โมเนซี่ครับมาเชียร์ G2 เป็นแฟนเคาน์เตอร์ไซด์หนาแน่นมากโดต้าที่ภาพอย่างนี้ไม่มีนะโดต้าถ้าคนเชียร์อย่างนี้คือหล่อมมากเลยเขาบอกไว้ก่อนหล่อมมากนะจิตุไม่หลบครั้งที่แล้วก็พากที่งานในไทยแลนด์เกมโชว์คนประมาณครึ่งหนึ่งของอย่างเงี้ยก็เฉยๆนะไม่ได้รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรเลยมากกว่าเหมือนโฟกัสอยู่ที่หน้าจออย่างเดียวเลยไม่หันมามองเลยอย่างเดียวที่มองคือเวลาคอสเลเยอร์เดินผ่านอะเพราะว่าเป็นห้องเซตข้างๆเวทีเลเยอร์มองเดินผ่านแล้วก็ That conversation was put to bed. He's playing like he's a veteran of the game. He's showing up every single time, and as you can see inside this arena right now, arguably the most popular man in the building. Someone saying how much impact can you bring to a team when you already have Nico in, when you already have Malps in, when you have Hunter in. ทีมจีนมีแต่โดนมองโกบดหมดมองโกเป็นตัวแทนเซาท์อีสเอเชีย And you can see he's very much enjoying being in front of this crowd who เกมมันดูสนุก undoubtedly have him as a favorite, no matter who the opponent is going to be going into that. ถ่ายรูปกองเชียร์ด้วยโอเดซี่ถ่ายอัปเดตซะด้วย And that's the thing with G2, when they're in the flow state, when they're feeling the game, when you have players like Monesy, Nico, Malps for that matter as well, who stepped up in certain rounds right here, you can do anything if you're G2. ที่สมมติบอกว่าโมเดซี่บอกว่าให้คุณผู้ชมถ่ายรูปให้แล้วยืนกล้องให้คุณผู้ชมปุ๊บคนดูเอามือถือโมเดซี่แล้ววิ่งหนีไปทำไงวะเนี่ยมันเล่นกล้องอ่ะเล่นคนดูเก่งพวกนักแข่งเคาน์เตอร์อ่ะนักแข่งโดต้ามันไม่ค่อยทำนักแข่งโดต้ามันทำน้อยชนะเสร็จมันไปเลย Obviously, you mentioned Nico. I'm so glad that we got to see that resurgent form because obviously Inferno, that was an anomaly in terms of his rating. มันดูเรียวเว้ยเคาน์เตอร์นักแข่งนักคนมันเลยรักนักแข่งเว้ยลงมาเล่นกันดูดิเนี่ยดูลงมาเล่นกับนักแข่งดิเห็นปะดูดิเห็นปะล่ะถ้าเป็นเกมอื่นไม่มีลงมาเล่นอย่างนี้นะน้อยนะโดต้าที่ไม่มีนะภาพลงมาแบบยิ้มวิ่งตีมือคนดูอะเนี่ยดูดิให้เซนเนี้ยก็เซนโอ้โหเนี่ยอย่างเงี้ยโคตรเท่ทำมาเตรียมเลยนะทำมาพร้อมจัด He's going to lock you out of some picks. He's not going to allow some of the rotations that you. Monesy Adobe 4 คิวใช่ไม่มีเกินกว่านี้แล้วยังไงช็อต Monesy 4 คิว Adobe นั่นคือที่สุดแล้วไม่มีมากไปกว่านั้นแน่ใช่มันคือกีฬาเว้ยมันน่าจะเป็นเกมที่เข้าใกล้กีฬามากที่สุดแล้วมัน Counter Strike สำหรับผมนะสำหรับผมเข้าใกล้มากที่สุดแล้วแสดงกัน007ไปสตาร์ทที่เท่าไหร่นะสตาร์ท1ที่ราว8ป่ะตัวไหนใช่ไหม Unfortunately, that does mean the end of the line for Vitality here in Singapore. So let's ดูเพื่อนมีความสุขบ้างของพังโดต้ามันตอนนี้มันจืดเกินนะผมไม่ได้อะไรนะไม่ได้บอกว่าน่าเบื่อแต่มันช่วงจืดเอ้าได้เวลาฟังผู้แพ้กันนิดนึงครับถามทางด้านเอเปกมากับแจ็คเนี่ย บอกมันช้าเกินไปใน second half หรือเปล่าเราพูดกันน้อยเกินเอาจริงๆแล้วเราคุยกันน้อยเป็น 2-3 ราวที่เราน่าจะชนะได้แต่เราก็แพ้แต่เราก็เล่นกับ G2 นะเข้าใจได้ G2 เก่งมากๆเราควรจะชนะราวนี้แต่ก็นั่นแหละNow, no Anubis this time though. We're going to the Inferno. This is normally a tried and tested pick for them, so we thought maybe you're going to struggle more on this. Did you change something? Had you did a different idea of how you wanted to call on? ทำไมถึงชนะที่ Inferno มา No, but we were 1-6 down, and we actually woke up. We were a bit like the beginning of those two, to be honest. Then we woke up 6-6, and then our T side went really well. We played a really good T side. ไปถึง 6-6 เราเล่นที่ด่านบุกดีมากTo be honest, explain us. เราก็แค่พยายามที่จะชนะยิงออก exactly to explain you him a few nades that he has to know,
and we tried our best today, but yeah, it เรา wasn't ก็พยายามดีที่สุดแล้วเท่าที่เราทำได้แต่มันไม่พอ มันรู้สึกแย่ที่จะแพ้นะ considering you still had Jax, you guys went through kind of such a strange scenario. เป็นไงบ้าง Yes and no, การเอาแจ็ค because มา once again แข่ง we're not going too far. We close, but not enough, and yeah, it's not the best, to be honest. Mirage, I think we did an okay T side without the pistol, but same we don't with pistol. I shouldn't maybe have force buy on city side, and then we are 0-3 and we lose the first buy run and it can go really fast, and maybe I should have ก็คือเรา eco and yeah. เห็นว่าเอเปกยังรู้ตัวเลยเอเปกก็บอกว่าเราน่าจะอีโคนะ He had, แต่ก็ really good ช่างมันเถอะ maps and really bad maps. มัน It's just also not มัน easy ก็แค่แบบ to play some เขาเล่นดี lurker roles that he มัน is ไม่ได้ตามที่หวัง not เลย used to. When it's more, a bit more รู้ of the ตัวนะ controls and ว่า he should ที่ also สั่ง play well. สั่ง Inferno ฟอร์ was สอง more รอบแล้ว like เราไปแพ้ his ฮาร์ปแล้วแพ้ฟูล So, but yeah, เลย I'm เละ still, เลย I'm still a bit happy, even though once again I'm a bit disappointed of the way we lose once again. พักดอทเถอะรอคู่นี้จบกันรอคู่หน้าจบ When you back to practice with Monesy, what are your plans going forward until you get to the OMR? Well, it's gonna be to step up, both as a team as individual. I don't think we had really bad early sides here. So บอก it's ว่า gonna เรา be to ส work ตาร์ท on ไม่ that. ค่อยดี I think เราต้อง we have ทำ the ให้ deep ดี map ขึ้น pool, we have this thing, we worked on a lot of things, but we need to go deeper and be maybe a bit more consistent individually. เราเหมือนเราต้องตั้งใจมากกว่านี้ ตั้งใจมากกว่านี้ในอนาคต We might stay a month in China. So if we win the Airma, it's gonna be a month in China for all the teams. So we didn't plan that. We're just gonna play a lot the next week and a half when we come back from here. บอกว่าหลังจากที่กลับนี้เราต้องเล่นให้หนักขึ้นซ้อมให้หนักขึ้น Obviously, if we're in China and we บอกว่าถ้าเกิดเราชนะที่จีนเนี่ย for 2 weeks there, we're gonna play also as much as possible. บอกว่าเดี๋ยวจะไปถึงเนี่ยเราก็จะซ้อมให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ This time off, now he needs to be back the daddy. Time to not be daddy, but be back on the server. That's what it's all about. ที่เห็นพูดถึงเบฟฟี่ผมฟังไม่ทันนะว่าเขาพูดอะไร Thank you very much, Dan. ถือว่าตอบไว้ดีเอเปกรู้ตัวว่าทีมพลาดตรงไหนเขาบอกว่าสื่อสารกันน้อยนะครับสรุปเลยสื่อสารกันน้อยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าตัวเองทำได้ทีมตัวเองเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีในช่วงแรกของแต่ละแมปแต่ด้านบอลเทอร์ติก็คือตื่นช้าเนี่ยครับกว่าจะตื่นช้ามากแล้วก็ปัญหาต่อมาก็คือไปรู้ตัวนะว่าเราบางทีเราอาจจะผลงานดีกว่านี้ถ้าเกิดในแมปสุดท้ายเนี่ยหรือว่าทางด้านมิลานเนี่ยเราเลือกที่จะอีโคแทนที่จะเป็นฟอร์สบายก็รู้ทุกอย่างที่พลาดครับเอเปกก็บอกว่าเดี๋ยวจะซ้อมให้เยอะขึ้นนะซ้อมให้เยอะขึ้นสัมภาษณ์คนแพ้คนชนะหมดรายการนี้มันสัมภาษณ์คนแพ้ด้วยเพราะว่ารายการนี้มันมีเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ mentality ของตัว player e-sport ประมาณว่าจะทำให้ mentality ของ player e-sport มันเหมือนพัฒนาขึ้นเหมือนให้เกียรติตัว player มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ย I think for a player of Apex's caliber, that stings a little. If anything, it actually shows from IGL's perspective to Apex that the system that they are having in Vitality works because you can slot in player for another and you're still remaining competitive. You're not being blown away by competition in Tier 1 and มันไม่มีใครห้ามเมเปกสั่งบายหรอหรือคนห้ามคือเมสซี่แต่ไม่ได้มาเลยไม่มีคนห้ามมันห้ามไม่ได้หรอกอินเกมลีดเดอร์สั่งคุณต้องฟังถ้าอินเกมลีดเดอร์สั่งแล้วคุณไม่ฟังเนี่ยมันจะทำให้ทีมรวนทันทีมันจะไม่ไปทางเดียวกันจบเกมมันจะทะเลาะกัน Finalist cemented question is Jacob, who is going to be joining them? That's going to be an exciting one. Yeah, we're about to find out for you. มันแค่ฟอนต์มาแล้วมันพลาดฟอนต์มาดันแล้วมันพลาดแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรหรอกถ้าฟอนต์แล้วมันได้มันก็เท่ไหมแต่ฟอนต์เราได้มันเราเห็นกันไม่ค่อยเยอะหรอกด้วยความที่ว่าเข้าใจอะฟอร์สคือฟอร์สโอกาสที่จะได้มันไม่เยอะอยู่แล้ว Well, both teams already arriving just on behind enough to much of the enjoyment of the fans joining us here in the arena. But don't go anywhere. We're going to head things to a quick break. But when we're back, we're going to be discussing the top 10 of 2024. เดี๋ยวในคู่ถัดไปจะเป็นอย่างด้านดาวแดงนะครับปะทะกันกับทีม Speed ครับผม Astralis ก็ถือว่าตึงแน่นอนครับในคู่หน้าเพราะว่าดาวแดงเนี่ยไม่ใช่ตลกนะครับไม่ใช่มาแบบตลกสำหรับคนที่ไม่ได้ดูนะครับโหดจัดครับดาวแดงฟอร์มโคตรดีจริงนะ If you have a winner mentality, if you want to win, if you want to be the best, then you have losses and setbacks. You grow so much as a character that you get to understand yourself more, which is not normal in my age, I would say, in other jobs.
So my name is Karim Krimbo Musa, and I'm currently playing Counter-Strike for Team Big. แว่นเจิมอะไรไม่เจิมตึงอยู่นะคู่นะบอกแล้วว่าจีทูคนโจทย์โผล่มาหน่อยคนโจทย์อยู่ไหน Ja, er ist natürlich mein ganzer Stolz. คนโจทย์อยู่ไหน Er ist sehr ehrlich. Er ist sehr ehrgeizig. เมื่อผมว่าจะให้ซิวยิงให้เพื่อนช่วยยิงด้วยครับให้เป็นให้เป็กยิงด้วยให้เป็กกับไอ้แจ็คยิงเพิ่มได้ลุ้นกว่าการมาของแคเรียนจะทำให้ดาวแดงลุ้นแชมป์เต็มตัวแบบโนมีม Am Anfang war er skeptisch, aber mit der Zeit er konnte das organisieren zwischen die Schule und die Spielen, Games. Und anschließend hat er sich doch mich überzeugt, dass war der richtige Weg ist. So back in the days I was weighing I think around 106 kilograms or so. I wasn't feeling good, I wasn't looking good, you know, I was proud of nothing. Then one day I just told myself, you know, I will lose weight, I will become fitter. I think when you want to be a great Counter-Strike player, you have to be confident, you have to feel good. And if you feel good, then you play good. You feel good, then you play good. Es war immer beeindruckend zu sehen, dass er seit er klein ist oder seit er, weiß nicht, 14, 15 ist, in seinem Kopf gesetzt hat, dass er das machen wird. Und es gab keine Zweifel daran, dass er es machen wird und dass er es schaffen wird. Und er hat es auch geschafft. I think growing as a player and a person comes hand in hand. So my main goal is 100% to qualify for ไม่หายแบบข้างล่างแต่ถือว่าใช้ได้อยู่ definitely to set the goal high and for เก็บทรงอยู่สิงคโปร์แฟน German that has ever played Counter-Strike.ๆแต่ไทยโอ้ยากเอาตรงอยากให้มีจัดนะอยากให้มีจัดนะไอแว่นพับซอมบัสพาคนเดียวถึงชีวิตนะต้องมีคนชวนนะพาคนเดียวทำไม่ได้นะตายถ้าพาคนเดียวอะแต่ประเด็นใครจะชวนนะอย่าที่เชื่อใครจะชวนทำตัวต้านที่ไทยคนจะเยอะไหมแว่นว่าก็คงพอได้อะมันก็เยอะแหละแต่ตอนนี้ที่เขาไม่กล้าซื้อตั๋วกันน่ะเพราะว่าทีมที่ไปแข่งอ่ะมันยังไม่โชว์ ทีมที่ไปแข่งมันยังไม่โชว์ว่ามีทีมไหนได้ไปบ้างเขาก็ไม่กล้าซื้อกันเพราะว่ากลัวซื้อมาแล้วแป๊กมันกลัวเหมือนงานมันจืดโดต้าช่วงนี้มันจืดเกินเว้ยคนที่ไม่กล้าซื้อไม่ใช่อะไรมันซื้อไปมันกลัวโยนเงินฟรีกันเพราะว่ามันจะไม่ได้ซื้อแค่ค่าตั๋วอยู่แล้วมันจะต้องซื้อค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักด้วยบัตรยังขายไม่หมดด้วยใช่รอทีมมาเขาประกาศทีมเมื่อไหร่อ่ะคนถึงจะเทซื้อกันถ้าทีมน่าดูมาเยอะมันก็จะซื้อกันเพราะแฟนคลับโดต้าตามทีมมันน้อยมีแค่ OG กับ NCX ที่ทำได้สำเร็จที่เหลือคนรักทีมน้อยเว้นแต่โซน CIS อาจจะมีอยู่It's really unfortunate actually. ถูกไหมล่ะ That I relished the opportunity. I enjoyed that for sure. I enjoyed this whole crowd for sure. This crowd has been absolutely insane. Let's talk about the insaneness that has been going down in 2024. ไม่ถูกแล้วค่าตั๋วเชื่อดิค่าตั๋วสิงคโปร์ 7,000 นะตั๋วไทยราคา 1,600 เองนะถูกจัดเลยนะตั๋วไทยอะรู้ป่ะไอดองไซวูเท่ากันครับเรตติ้งโมเนซี่ 1.29 นี่ไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วซานเทเรสแกหลุดมาได้ยังไงนะอันดับ 5 ซานเทเรสอะ
Insane MIVR JL Elite I mean, I feel like when you're just sorting ที่ล้น this, you're taking away the context that is ดาวแดงยังไม่มามันกำลังมาดาวแดงมันมาที่หลังอะดิ Xantares, people like Insani. ดาวแดงมันมาที่หลัง The lack of MVPs for those players as well probably would hold against them if you're trying to make a case for top 10. And I'd say people like Bit, for example, are ขนาด probably ไม่มาแข่งยังมีอันดับว่า MVP ปานเทเรส performance ที at EWC, and he's been elite in the last 6 months against the best competition in the world. I think that's it, right? You got to look it into the context. You got to look into เวอร์รอบชิงตบผีทะลุ5-6 หมื่นเพราะว่า LP เว้ย Navi are playing only the best teams in the world. Navi are never in a playing stage at a Cologne or Katowice in that regard. เดี๋ยวดาวแดงมาเอาทัวร์นี้แหละเชื่อดิดาวแดงมันรอมันระเบิดในทัวร์นี้แล้วผมเชียร์ทีมสปิริตนะผมบอกเลยว่าดาวแดงทำแผนมาแน่ไม่ปล่อยมาแบบตัวเปล่าอ่ะมันมาแบบมันมาเอาแชมป์นะดาวแดงดูมันเล่นดิ There's so many layers you can spin it off whether it comes to Bit, if he deserves to be in top 10 or not. Because ยิงโคตรเดือดอะดาวแดง I'm keep mentioning them up, and he's ดู having some มาอีกแล้ว It's hard to be an anchor in. สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้อาจจะไม่เดือดเท่าเมื่อวานเนี่ยผมเองแรงเริ่มหมดแรงเริ่มตกแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดนี่พยายามทำให้ดีที่สุดมันไม่ค่อยรอดมาคุณเฮล่ามาก็คือกลับไวมากดาวแดงในรอบคัสส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้ภาควันแรกๆแล้วดาวแดงก็จะไปเลยนึกออกปะทัวร์ก่อนหน้าคือไม่มีอะไรเลยอะดาวแดงไม่เหลืออะไรเลยอะคุณต้องเข้าใจก่อนมันไม่มีให้ภาคอะเพราะว่าเขาตกรอบไวอีก40 นาทีเราจะทำอะไรรอกันนี้นั่งคุยกับแชทนั่นแหละอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับกิฟยอดกันก่อนนะเพราะว่ายอดเฉลี่ยคนดูยอดคนติดตามส่งผลเยอะนะครับจะทำให้ไปขอฟีดในอนาคตได้ยังไงก็อยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมใช่ง่ายๆคือเขายิงไม่ดีเลยครับตอนแคเดียนเข้ามาคือไม่มีทรงก่อนแคเดียนเข้าก็ไม่มีทรงครับล้นคนที่มีมที่สุดในจักรวาลยุคดาวแดงกลับมาเจอดิเดี๋ยวมาแน่ยอดดีขนาดนี้มันก็น่าภาคมากอะเคาน์เตอร์ยอดดีกว่าโดต้าวันนี้ไม่ใช่วันนี้สิช่วงนี้ยอดคนดูรวม2ที่800เยอะมากนะบอกไว้ก่อนผมทำโดต้านะถ้าไม่ใช่ทัวร์ใหญ่แบบทีมเวอร์จริงไม่ได้แตะหรอกนะถ้าจะยอดถึงต้องทีมไทยยอดรวมยอดถึงจะได้1,000 คนนะแต่ก่อนคนดูเยอะเดี๋ยวนี้คนดูลดลงเรื่อยๆโดต้าของช่องผมเพราะผมหายไปนานยอดดีคนเติมหลอดเรื่อยๆเคาน์เตอร์โดต้าคนไม่เติมหลอดนะคนเติมหลอดเฉพาะตัวใหญ่ใช่ยังไงก็อย่าลืมเติมหลอดด้วยนะครับ10-20 บาทครับค่ายาแก้ไอเพราะไม่ตลกจริงนะคุณรู้ไหมว่ายาแก้ไอผมซื้อมาทีเป็นอย่างนี้เลยนะยาอมผมซื้อมาทีแบบ5 กล่อง 6 กล่องผมพร้อมกันเพราะว่าผมต้องหยิบมาอมตลอดนะครับต้องหยิบมาอมตลอดให้ใครครับคู่หน้าพอกันครับต้องดูนิดหน่อยก่อนถึงจะพอบอกได้ผมเชียร์ไปที่เทนนิสทีมสปิริตนะผมมองไปที่เทนนิสทีมสปิริตแต่แน่นอนครับดาวแดงมาแบบฟอร์มร้อนแรงมากๆแบบสุดๆเลยครับ I don't want to say that he's taking too much space, so he's like not resourceful enough, but he's just delivering. เป็นอัปเดตบอลเลยครับยังข้อมูลเดิมบอทใช่ไหมแมปหรอแมปมันยังไม่เลือกเขาอัพไม่ได้ครับคุณบี้ต้องขออภัยด้วยนะครับต่อให้อยู่หลังบ้านก็อัพก่อนไม่ได้นะต้องเห็นพร้อมกันในสตรีมอย่างเดียวมันผิดกฎนะครับจำไว้คนอื่นทำหรือว่าอะไรทำนั่นคือผิดกฎทั้งหมดทุกคนนะครับ Winning the major MVP also gives him a huge case to be in the top 10. Even if his rating drops a significant amount, it's very rare that someone that wins a major MVP doesn't make it into the top 15. ถ้าคุณบอกไม่เกี่ยวเท่าไหร่คุณพลาดมากผมรู้ว่า2 เดือนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคุณน่าจะไม่รู้แค่นั้นเอง He turns on his stream like 25,000 people are in there immediately. ผมรู้ตัวเดียวว่า2 เดือนที่ผมหายไปผมทำอะไรบ้างแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเชื่อผมมันไม่ใช่แค่การหายไปธรรมดาแต่ผมจะไม่ขอพูดถึงนะ The major MVP versus an EWC MVP, and on top of that, he does actually just
flat out have better stats over the year. I feel like Insani, we can, you know, there is logic to that. Obviously, you know, against top 20 opposition, there are a lot of regional rivals in there, and MIBR are getting the better of them. A lot of VPL matches played as well. I don't think there's a case for him to be in the top 10, so let's just get him on out of there. Let's move on to Nico. Currently ranked 6th on this list. Is he higher or lower? That's a good question. I think he's in that conversation between 4th, 5th, and 6th, and depending on how you evaluate Fall him, Dota มัน Nico ตันโลก is มันนิ่งโลก definitely one of the candidates ได้ you อย่าง have มาก to วัน look ละ at. ประมาณ He's had a 10 decent คนไม่ year, เกิ but น he hasn't had the best of the 3 best คน yet. 5 คน Can't 10 คน forget that the beginning of the ยอด year ฟอล was เคาน์เตอร์ struggle มาเรื่อย the beginning of the CS2 career for him was 15 a bit 20 troublesome. ต่าง Also กัน playing in G2, you know, where there's been some turmoil, you're changing your in-game ที่เหลือ leader, ก็ you've seen ทำ Nico คอนเทน take ต์ over ให้ that คนรู้จัก role. More often ป than ระมาณ not, นี้ you're playing an event as an in-game leader, which G2K, where เรา you're เดิน actually ทำไปเรื่ winning อย it. There's a lot of different, you know, factors that goes into the conversation of Nico. I will say that if this is a bad ครึ่งชั่วโมง Nico, it just speaks หา to อะไร his ดุ class. กๆคุยกันดีก He's ว่า still a top 6 player in my book. Absolutely. And I think that there are some great narrative reasons as to why Nico has entered this list at such a high mark already. I would even move him higher than that. One, ยอด and ฟอล the เพิ่ one ม that พอ I แฟน really แมน care ยู about ทุ the กวัน most, ใคร he แฟน is แมนยู shooting วะ holes into Donk's บอล case ยัง for ไม่ being ดู the เลยผม number 1 player in the world. ผม I know อ่าน Statistical แชทเรา has a lot แชท to พิมพ์ say มาผมก็อ่าน about their head-to-heads because really he's been the only rifler that just seems to consistently get the better of the guy that's changing the face of the game right now. If you've joined us across the week, we've been multiple times mentioning the fact that Nico has just Dong's number, and you might be wondering why the hell we're talking about Nico when Dong is still in the case and he's going to be probably top 3. Well, because Nico is particularly countering him so well, and that is boosting his rating and also boosting his impact. I feel like Nico, the better opposition he faces, the better he's สาระคนเศร้าอยู่ไม่ Jacob เปิดแล้ว just ignored สาระ my คนเศร้า question. อยู่ I แล้ว asked you to give me a number. You didn't. So Maui, เอา what เบื่อ number แล้ว are you เรามา giving สนุกดิ Nico? มัน If เศร้า we were ทำไม to end the year right now, do you think 6th is ขอนั่ง up? พัก Do you เสียง think ก่อน it's เปลี่ยนหัว higher, lower? 5th. Yeah. Okay, right in the middle of the pack. Yeah, 5th. I have him above Shiro personally. I think that's fair. Speaking of which, Shiro, number 4 currently ranked on that list. So อยากเห็นเลยว่านักวิเคราะห์ให้อะไรกันในคู่นี้ Sorry, I ignored you for it. Don't take it too hard. I would put Nico above Shiro as well. However, I will say Shiro have stepped it up as of late, and we saw as soon as yesterday that he was having a fantastic game with a bit more impact. I think for Shiro, the case has always been that his stats is a ผ little ม bit ว่าดาวแดงมา inflated. เลยผมเชียร์มังกร Sometimes he saves a little bit too often. He's very passive with the AWP as มัง well. กรน่าจะ So one would ไม่ไหว argue that his rating and his stats in general ไอ้ ชิโร่ไอ้ดองอะยิงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลย and I think that's the worst ปัญ case หา for จริง Shiro ของ in terms ฝั่ง of ทีมสวิตคือเมจิกยิงไม่ได้เลย number ช่วงนี้ยิงไม่ออกเลย I don't แม้แต่ think นิด so. เดียว Show a bit more impact. ชอปเปอร์ก็โชกบ่อย I agree with that. I feel like he's had a โซน couple ติกต้อง pop-off ยิง games ให้ and ได้ the ถ้าโซนติก reputation ยิงได้ does คือไหว precede him in some ways. เพราะว่าชิโร่ไอ้ดอง Too นี่ much คือไม่ต้องลุ้น failure to สองคนที่ยิงได้ตลอดอยู่แล้ว Rating 2.1 actually ผมยังไม่พูดถึง comes เม from จิก stats กับไอ้ชอปเปอร์เลย เรารอลุ้นให้โซนติกยิงได้ในระดับเดียวกันพอ ช่วงนี้ไอ้โซนติกมันยิงได้อยู่ เมื่อวานเนี่ยยิงโหดมากโซนติกวันก่อนยิงดิบจัดเลย ยิงถือว่ายิงแบกอะ damage per round win, and Shiro's is actually quite low compared to some of the other guys that are in the top 10. Yeah, and you have to understand we're comparing him kind of with Monesy and Zaiwu, who are, well, a little bit a tier above when it comes to Operas. By no means, Shiro is great, but he's still lacking in the department against those two specifically. Let's talk about the top 3 as it stands on that graphic that we just showed, because number 1 at the moment would be Zaiwu, 2 Donk, and then 3 would be Monesy. Now, we asked you guys before the game that we just saw go down, which is kind of appropriate, seeing as Zaiwu just got knocked out. What would you say is your top 3? I'm going to begin with you, Siko. You can have the nice drop. All right, so again, this is something that is really hard to quantify, but I'm going to try. If I remove each player from these teams, I wonder how competitive that team suddenly becomes. So it's kind of like a hidden impact, how much they carry the legacy of that team and how much they're making it competitive. For my money, I would rate Monesy number 3. I'm sorry, he's the best individual player in the world right now, don't get me wrong, but I still think G2 would be roughly the same competitiveness even without him because they have such a stacked lineup. For number 2, it is for me, Zaiwu. And that is pretty good reason. I think I think he is actually matching up, and the fact that they are winning actually Cologne and Katowice rate very highly. So number 1 for me, definitely Donk. And just redefining the meta of rifling is, the guy is just impact. This is something that we were discussing, Jacob. Like, how much does event ratings, deep runs, the ability to carry your team, how much does that influence your top 3?
That's a good question because it depends on how we quantify it. You know, you're also looking at players and be like Saivu, he's not an issue, right? He's probably the nicest guy to be around, doesn't cause any issues, doesn't need to be babysitting all the time. A very easy player to be around, where the argument for a guy like Dunk, which we've seen a lot of times that he's very emotional, maybe he's affecting his teammates in a negative way. So do we rate that into it as well? Or is it solely just who's the best mechanical player? Because then I'd look towards Monesy and be like, from a เขา pure พูดถึง mechanical เรื่อง skill, who's ไอ้ the ดอง most ว่าบาง skilled ทีไอ้ player ด in อง the อะ world? ทำให้ทีมแบบฟอร์มไม่ดีเพราะว่ามันอิโมชันอลเกิน Depends on how we quantify it. There's a ใน case ขณะ for ที่ every single คน player, อื่น but นิ่งกว่า it could be discussed from now on until New Year's Eve. แต่มันก็เป็นสิ่งที่ต้องคุยกัน A little bit at Steve's list, so you know, go on, show me yours. I think his list is good, but we just turn it around. ไม่มัน a little bit. I ไอ้ have เร Dunk ตติ้ง as มันไม่ได้ the คำนวณ best แค่ player ยิ in ง the เยอะ world, กว่า right? One may argue that that's not fair enough, especially when you consider his ADR. Just, you know, on average, doing 95 damage every single round throughout an entire season, that is absurd as a rifler. However, for my money, Dunk had a fantastic Katowice, and without that, you know, outstanding performance, and it's easy to go like, well, without that, he wouldn't be that great, but I haven't really seen him do that again. I haven't seen him replicate that, and I've seen some, I would say, some errors in the armor in a way that he seems to be a bit of an issue for Spirit. They've been locating a lot of resources to him right now, trying to make him calm down, trying to make him mature, so I don't think he's ready to be crowned the best player in the world. My number 2 was Monesy on that list, and I think from a mechanical point of view, Monesy is the best player in the world. I think there's no one more skilled than Monesy, but in terms of consistency, in terms of being a great teammate, in terms of winning stuff as well, I have Saivu being like the smallest of margin above him right now. I'm still looking at Monesy. เรตติ้ง 2.0 เนี่ยคำนวณจากหลายอย่างมากไม่ใช่แค่ยิงคำนวณแอสซิสต์คำนวณการเปิดคำนวณจังหวะไม่ตายคำนวณจังหวะbrush อะไรพวกนั้นมันคำนวณหมดเลยแต่ต้องไปดูว่ามันคำนวณอะไรบ้างมันมีบอกอยู่ผมลืมไปละ easy for Astralis Copium ได้ลุ้นอยู่ไอ้หนุ่มแอนเทลิน่ะให้ไปที่ไอ้ดองบอเนซี่และซุยวูจัดท็อป3 doing stuff that nobody should be allowed to do in Counter-Strike, and then beyond that, then they change how the model sways when you're peeking angles to make it so much harder for these riflers. And now I almost already feel like that little era we had where riflers were taking over CS2, it's gone, it's dead. If you're an operator, you should be on top right now, and that is a big reason that I have Donk number 1 on top. Economically, they are devoting less because he's using an AK, he's using an M4, Monesy, Zaiwu, they're equipping the op, that costs so much more. Their team has to save that. Sometimes they can't go for the retake because they need to say, okay, wait, we got to give this op into Zaiwu's hands, and still Donk's getting more ADR than all of them. Listen, I respect that because I think Donk is a fantastic player, but Valve making the game better is not necessarily equal to better. It's not necessarily equal to nerfing Donk. It's not better. ใช่30รอสวิชมาเพลเยอร์เขาต้องเซตด้วยครับเพลเยอร์เขายังไม่ได้เซตเนี่ยก็เห็นว่าเซตกันหลังคอมอยู่ก็คือเซตพวกเครื่องมือเซตติ้งหูฟังเมาส์คอมต้องเซตนู่นล็อกอินนะครับ Entirely. Completely, yeah. Whoever wins major MVP, if any of those 3 win it, they did. They get it. That's it. It's over. Absolutely. It's clear to say that no one is entering this top 3 race, but whether this top 3 is going to maintain how we looked and predicted only remains to be seen for China. Well, gentlemen, thank you so much for your time. I wish we had way more time to be discussing this one, but we have a very exciting semi-final coming your way indeed. It's going to be Spirit taking on the dark horses of Astralis in our next semi-final after this. ได้ครับไว้เจอกันคุณหมูบนบอร์ดเมจิกกับบอร์ดชอปเปอร์ให้ใครครับแอสวีกับทีมสปิริตผมว่าต้องดูสัก1แมปก่อนได้ไหมดูสัก1แมปก่อนได้ไหมผมมาเชียร์ทีมสปิริตอะแต่ฟอร์มแอสซิสคือโคตรปีศาจเลยผมดูจากฟอร์มแอสซิสแล้วมีโอกาสอยู่ที่จะเป็นแอสซิสแต่มาเชียร์สปิริตวะบอกเลยมาเชียร์เลยมันมาเชียร์ดาวแดงมันทำแผนมามันเวอร์จริงไงช่วงเนี้ยแล้วเราคนมองดาวแดงแผนมันเวอร์จริงผมรอดาวแดงชุดนี้จุดติดอยู่อะเล่นเวอร์จริงไหมเล่นคนเลยอะไฟพาวเวอร์ของฝั่งทีมสปิริตไอดองกับชิโร่มันโหดไหมมันโหดแบบหยุดไม่อยู่นะตอนนี้คือรอแค่ดาวแดงได้โชว์ของจะบีสแตร์สตอนเดี๋ยวไว้
ชื่อทีมจำง่ายวันนี้ถ้าจับบียิงได้ก็ไหวอ่ะนะครับรอจับบีแบกใส่แว่นเมื่อกี้หน้าเหมือนบีเก้เลยแกบบีไม่ให้แกบบีสแตบบีสเตย์สตอนสแตบบีถ้ามันชื่อถ้าเขาชื่อนั้นจริงเนี่ยเรียบร้อยเลยนะอ้างยากมากเลยทีนะนัวกันจังนะสเตเดียนเป็นชื่อโค้ดด้วยเลยไหมเป็นสตักก้าส่วนคนมาแทนนี่ไม่ต้องเปลี่ยนนะให้ไปเลยว่าสแตนด์อิน hungry to tear through this semi-final. Things looked promising versus FaZe in the quarters just yesterday, but now อุ้ยหมอนชิโร่กอดหมอน against all the odds. ชิโร่รู้เป็นอะไรกับหมอนใบนี้เหรอไม่มีหมอนแล้วยิงไม่ออกอะชิโร่คือใครถ้าอยากชนะทีมสปิริตเดินไปขโมยหมอนชิโร่แล้ววิ่งหนีชนะเลยเอาจริงๆวิ่งไปขโมยหมอนเลยชิโร่ชนะเลย To this tournament with one big question mark attached to them, and the question attached was, should they even be here in the first place? Arguably, they got อุ้มหมอนมาน่ารักมากอะชิโร่น่ารักจริงนะหมอนมาเริ่มเลยเอาหมอนมาลองหลังบ้างดีกว่าเผื่อจะพากโหดเหมือนชิโร่ยิง It took them 2 games to completely change that narrative. I know KDM broke his elbow. I know there's a lot of stories going around that, and there's a lot of speculations going around Astralis. But one fact is remaining for this tournament so far. They have arguably looked like the best playing team out of everyone we've seen. Played 4 maps, won all 4, and they've looked good doing so. In-game speaking, you're saying somehow. Well, I'll tell you how. And KDM mentioned in an interview where we compared Astralis from fall finals, where they had 2 days of practice. มันไม่สบายหลังเลยชิโร่เองนั่งไปได้ยังไงวะ And they've had 1 month of practice. Obviously, this is going to change a lot. And ไม่หมอนไม่รู้ไม่มี like blinks of system, blinks of deep strat book and the map pool that is actually going to play in their favor for the most part. And so far here, they've been looking stellar, honestly. I loved that interview that Kaden gave Banks after that victory versus Mouse that obviously sealed themselves in the semi-final. First of all, he confirmed elbow was broken from biking. Jacob, I hope you can give him a few lessons on how not to allow ชิโร่ that to ที่ happen. ไม่ใช่แครี่นะแต่แบกได้เหมือนกันชิโร่คนนี้เป็นออฟเฟอร์ He had such high expectations upon us in Copenhagen when we barely knew that we were going to be playing this tournament with that roster. We barely had any practice. Just give us a little bit of time. เช่นกันครับคุณเจสัน I แด think ก it's fair enough, and I honestly ต้องขอบคุณแชทหลายๆคนเลยครับที่ผลักดันผมมาถึงตรงนี้เพราะว่าผมจริงๆอะถ้าคุณฟังผมตั้งแต่ช่วงปีแรกๆนะประมาณช่วงปีที่2ครับของการเป็นนักพากย์เนี่ยผมจะพูดถึง Counter Strike บ่อยมากแต่ผมแค่หาหนทางที่จะมาสตาร์ทภาคมันไม่ได้เท่านั้นเองหาหนทางที่จะเข้าถึง Counter Strike ไม่ได้เลยตอนนั้น what is then going to work out for you? So I'm incredibly happy to see that we're seeing early signs of progression for Astralis. As I said, they have arguably looked like the best playing team at this tournament, but the sample size is still very, very small. It's just been 2 games. ทุกคนคอยช่วยเหลือต่างหาก Navi didn't really show ถึง up. มาถึงตรงนี้ได้ How much stock are we going to put into that win? But it's definitely a massive step in the right แกบี direction. กับดีไวอะเรตติ้งโคตรเวอร์ Gameplay-wise, you also look at the Danish teams, and their signature Back. move is to have a good team play, good strat book, and you have to practice this a lot. And well, they finally had the time, and we're showing that it's proving good results.
I mean, love him or hate him, Kaden always gives สุดท้ายก็ต้องเอาเพื่อนรักเก่ากลับมา แคเดียนเพื่อนรักแคเดียนตอนแรกไม่มีใครคิดว่าจะเวิร์กไม่ใช่เพราะเรื่องของ2 ออฟแต่เป็นเรื่องของวงใน The best version of Astralis is not going to happen in 2024 เอาว่ะดูเขาพูด by HLTV ได้มันสมองและความอึดของแผ่นหลังมันสมองของแกบบี้ความอึดของแผ่นหลังจับ I don't think we could expect to be this dominant in our first 2 matches. I wouldn't say so, no. พี่สเตย์ In terms of you being on Astralis now for quite some time, you've seen a few of the different rosters before you got to this one. How is the feeling comparing to the old ones to what you have now with this team? I mean, I think I've said it like a couple of times in my interviews. So, like, I feel like everyone enjoys it more now, like the way we play and how we want to play. Like everyone gets their say and can do like how they want. Meanwhile, Casper is a very good caller, so I enjoy it a lot, and everyone does. And we hear this a lot from you guys in terms of being close out of the server, you know, doing a lot of the team bonding side of things. How is that since Caden's come in? Has that changed anything? Is the dynamic still good? I mean, I think naturally it was already like good when he joined. He knew Yabi and Storm from Yabi Storm has been playing. เห็นว่าเขาออกเสียงตัว J เป็นตัว Y ดังนั้นเวลาเราเรียกแจ็คกี้เรียกแยกกี้ถูกแล้ว The boys kind of when he joined like แล้วถ้าเราอ่านแจ็คก็ได้อ่านแยบ so it went like pretty easy. แล้วถ้าอ่านคำว่าเจ็ตแพ็กอะแต่สกิลอักนิมชาดของคอกเวิร์กเราจะต้องอ่านเสียงว่าอย่างไงถ้าเราจะอ่านออกเสียงตัว J เป็นตัวยอยักษ์ Stan or Yabi having a good round, even the vice, whatever's going on. You're back to your shouting, you're hyping everyone up. But I can see at least that they're smiling, they're enjoying it, and they're also playing better. Do you see this? Have you guys talked about this at all? I'm not sure if we kind of addressed it like directly in that sense. I think that, you know, there's been praises coming both ways that we enjoy being back playing together. And I think also here now I can feel like the hype is coming way more naturally for me compared to when I was in Team Liquid, where when you don't feel the team chemistry, you kind of have to force it and push it through. Where when you are with people who, you know, you enjoy working with and you see things in a similar way, it's way easier to get in that kind of zone where I am exactly the leader that I want to be. And I think that so far this tournament it's shown to be great. And yeah, I hope my boys will be making some good plays in the arena because I'll be there screaming and shouting for them, and hopefully the fans will too. Yeah, it's certainly clear that the vibes are back with Kaden, and I love that he kind of referenced it there. I feel like him and Liquid, obviously, we knew that project didn't work out. The best version of Astralis is not going to happen in 2024, bro. But I feel like he's back to his former self, right? The one that we saw in Iraq back in 2022. เป็นได้ทั้งความหมายดีและไม่ดี Observing the energy, the body language coming out of Kaden, and he's most definitely back. He's motivated, he's happy, he's energized. He's still that vocal in-game leader that communicates at a very, very high level. And to be fair, I was a little bit worried that we wouldn't get to see that Kaden again after going to Team Liquid. I've seen players being broke by joining teams that weren't supposed to join. Kaden, luckily, ผู้ชายนะ Against this trio we were seeing on the screen, actually, I've played a couple of times and it was always just so rough. So I can only imagine if they bring that level back to Astralis right now and show that kind of capacity, what they're able to do when it comes to re-aggression, deciding the pace of the rounds. It is actually going to be pretty damn hard to beat. ไม่ได้ใจว่าแกเดียนหรือว่าแกนอายุเท่าไหร่ But you have to say that they are winning, and it's สามพี่น้องครอบครัวฮีโร่อีก in a good mood when you're winning game of น้องหน้าหวานจะโดนถามประจำว่ามีผู้หญิงมาแข่งด้วยเหรอครับ2 คนในทีม Spirit ประจำ You brought in Stone, you brought in Yabi, now you brought in Kaden to enable those 2 players as well. And James asked พี่แกน 3-2 มั้ง whether or not it's been addressed directly or not. I think Yabi ไม่น่ามีใครมากกว่าพี่แกนแล้วมั้ย comfortable position. I think Stone right now แจ็คเท่าไหร่วะ is a bit more confident in the in-game leader he's having. You can definitely พี่แกนอย่างแบกอ่ะ 3-2 ง่ายๆยิงไหวนะเว้ยเตรียมนะครับไปตามพ่อแม่พี่น้องกันมาได้นะอีกราว15 นาทีเกมจะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวไปตามมานั่งรอเซตมานั่งรอคุยกับผมหน่อยนะจะได้ไม่เหงาครับไม่ใช่ผมกลัวพวกคุณเหงาครับผมกลัวตัวเองผมเหงาเนี่ยแหละแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับ30 บาทกับ46 บาทก่อนหน้านะครับที่ไม่ได้ลงชื่อมาเนาะเป็นไม่ระบุตัวตนมันเป็นรับหรือเป็นรับครับไม่มีอีกทางหนึ่งหรอ I'm
also a pretty big fanboy of Device, so I gotta be honest here. หมอนนิ่มมากเลยอยากมากอดหมอนแว่นปะ Establishing himself back after หมอนนิ่มมาก where he was away from competition for a year, and then the NIP นุ่ม drama นิ่ม and everything นุ่มนิ่ม struggled ไปหมด around there, back to Astralis, and that was. Man, that was a struggle that did its own at the beginning, but now this is absolutely different player that I've seen. Compact, oping, defensive oping, rotations, everything seems like this is prime Device. It's not even a discussion. Device is the greatest player coming out of prime Denmark Device. ever, period. And he's always AKA been, I would argue, the most talented player in Denmark as พ่อ well. หนุ่ม He's หล่อ not ของ always เรา been the most, I don't know if I want to say professional, but in his young days, he was switching between playing badminton and playing Counter-Strike, not necessarily always fully focused. เขาแวะมาแข่งเคาน์เตอร์ก่อนไปแสดงหนังเรื่อง Mission Impossible ภาคต่อไปใน Device In terms of raw talent, in terms of raw vision for the game and หล่อจัด playing the game, Device has always been the best coming out of คือ Device สามารถไปเป็นดาราได้หลังจากแข่งจบ I'm curious how คือเทิร์น you feel เป็นดาราได้ Device is fitting into this kind of new Astralis system with Cadian at the helm. How much of a shift have we actually seen in terms of the Astralis pre-Cadian and now post-Cadian? I think Cadian slowly but surely is integrating his playstyle into Astralis, and it's looking more and more like the old heroic. Very proactive on the server, constantly moving around. And I think Device in the beginning, obviously at the fall finals, none of them were having a great time. It wasn't looking good for Astralis. He's a player that needs a bit of comfortability around him. He needs to make sure that the players around him are doing, or at least knowing what they're doing. By then he can position himself. Device is a super smart player. We always praised him for being a guy that you should watch his demos of him because his positioning, the way he's taking shots, etc., is at an all-time high. But it requires the players around him to be somewhat stable in what they're doing, and that's what we're seeing from Astralis now. However, having small sample size for fall final, we have a small sample size for world final, so it's a definitely a balance act right there. Yes, as you're saying, the Device is probably playing one of those I would say textbook Counter-Strike. If you want to get better at fundamentals of the opening, positioning, flashing, using utility, supporting teammates, but at the same time being explosive at knives when it matters, Device is the one to watch, and he's always going to be. Stico, tell me a romance story. What made you fall in love with Device when you're watching him back in the day? ว่าถ้าอะไรทำให้คุณตกหลุมรัก I played against him. True. ไม่ได้ดู and you เล่น still loved getting maybe slacked by him? It's not about the way that I was being punished by him. It was about the fact that I was learning so much from these games, and my team was always kind of analyzing, and we were like blown away by the fact that he was looking for mistakes that we weren't even necessarily seeing in game that we were doing. It was such a weird way to play against Prime Astralis back in 2017 that, oh damn, I miss those old days, but at the same time when I'm looking at him, I better let him perform right now. So easy to be jealous of Device, you know. I remember he's kicked me a couple of times from some of my teams, so he came in to replace me, and it's always been the case of him being so goddamn good at the game, you know. He's good looking, good at the game, he's always coming in, and as I said before, not necessarily a player that needs to play 100 hours every second weeks in order to be at the top of his game. His natural skill set for the game is so good. พิธีกรชาย2 คนนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดโดต้าจะทำในรูปแบบนี้ควรจ้างเซเวอร์ไลท์ไปทำเซเวอร์ไลท์จะทำในหน้าที่พิธีกรอย่างเงี้ยได้ดีมากๆในรูปแบบนี้ Could maybe be crazy. That is the veto because Jacob, Astralis, or Cadian for that matter, hasn't been มาดู shy พิก of แมป bringing แบ in น a แม few ปกันครับ picks in those group stage games. No, they kind of ด้าน changed what Astralis could look like for Astralis with the Vertigo pick that we saw in the group stage. Now we know Spirit have a bit of a some call it a weakness, but maybe แบน they're Inferno ครับ untested on the grounds of Vertigo. แบนอนูบิสครับไม่ให้เล่น Flirting with that idea. Do you dare to pick แบน Vertigo? มาเป็นดัต2ครับพิกแรกโอ้โห Curious to see if Cadian will do it or not. เอาว่ะ He's looking towards Rugger. พิกดัตใส่ว่ะ Vertigo, there we go. เวอร์ติโก้ครับได้ดูนะ And yeah, you have me as a Vertigo hater, but I don't hate it in this matchup. I don't hate it at all. แบบ3ไม่ได้ดี ดีแอร์พอร์ต interactiveness between these in-game leaders that แบน we're seeing นุก right now on the ไม่ squad เล่น because นุก I think they could cook something ไม่เล่นนุกกับแอตลิส They could most ไม่ definitely สนุก cook something up. Nuke had gone out of the way. Mirage แบนมิราชครับแล้วเหลือแมปเขียวครับผมโอ้โหเอาว่ะมีทั้งทรายมีทั้งตึกมีทั้งป่าว่ะครบรสคู่นี้ An awful lot of Anubis as well. This map pool is different. Yeah, it is indeed. ครบรส Do you like เลย that Vertigo pick coming out of Astralis? I absolutely hate the map of Vertigo, but I love the fact that Astralis are picking it out. It's also a ballsy pick to make. Imagine you're Cadian sitting at home 2 weeks ago. Listen, we gotta practice, we gotta get ready for the major, we gotta get ready for the RMR. What is the one map that no one wants to play right now? What is the most vetoed map in the Ancient map? แมปสุดท้าย Vertigo. You then come to the conclusion. Let's power pack Vertigo. Let's make sure that's one of our great maps so we can แมปก่อน punish ดีวาย teams like Spirit, อันหลังดีวายจะเป็นดีบอท coming into the tournaments. I love ขอบคุ the ณครับ ballsy calling in from Cadian. Well, maybe we should get some method. มุกนี้มีชัดเล่นแล้วเอามารียูสอีก1 รอบ
again though, we see you pick Vertigo. Is this a ทำไมถึง thing พิก that เวอร์ติโก้ครับ Vertigo's on map, we feel confident, or is it just because it's Spirit? เป็นแบบมั่นใจเหรอ I think that maybe in the top 10, I think 8 teams has it as a permaban, so not that many teams other than Mouse and Spirit has to worry about the pick. มีแค่เซเวลิกกับเมาส์ที่กลัวที่จะพิกมั้งทุกทีมแบนกันหมดเวอร์ติโก้ and their track record is actually not that bad on the map, but they don't play it often. Again, because they're playing against the top 10 teams all the time, and เขาไม่ค่อยได้เล่นเวอร์ติโก้เท่าไหร่ทุกทีมเนี่ยแบนทิ้งหมดเขาน่าจะไม่ได้ซ้อมแบบนี้จะบอกว่าตัวเองซ้อมเยอะใช่ปะพี่กระเดียนโมรอเลยครับก็อ่านแผนรอแล้วอ่ะพี่แคเดียนบอกว่าสปิริตเนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้เล่นเวอร์ติโก้เท่าไหร่เพราะว่ามีแต่คนแบนและแถมเขาก็เล่นน้อยด้วยถึงสถิติเขาจะออกมาโอเคแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือเขาอ่ะที่เขาเลือกเวอร์ติโก้ใส่สปิริตอ่ะเพราะว่าแคเดียนบอกว่ามั่นใจว่าสปิริตน่าจะซ้อมแบบนี้น้อยกว่าประมาณนั้นบอกว่าผมแน่นกว่ามากผมตบแน่นอนเวอร์ติโก้ประโยคหลังผมเติมเองนะครับ And that's my point. I think you're right. You know, that would be the smart thing to do. But I think there's so many teams out there not willing to play Vertigo that if you're Spirit, you're thinking to yourself, is that a map we want to spend that much time on? Because we're most likely not going to be contested on it. I think Astralis found a weakness within Spirit. Interesting. Let's talk a little bit more about Spirit. Of course, we did see them going up against FaZe just yesterday. Very different 2-0 to the 2-0 we saw in the morning, which is Vitality versus Mouse. I'm really glad that Spirit were able to keep their heads even when the pressure got super high, Statistical. Absolutely. That game yesterday was by far the best game that we've seen so far. And basically it wasn't like a Dong show or a Shiro show for that matter. แล้วมันมีแมปหนึ่งที่มันเล่นน่ะวิลเลจมัน25เปอร์มั้งแต่มันชนะนะฮะทาริดะนุกมั้งที่มันตบเมาส์มาก็จำไม่ผิดทาริดะวิลเลจอย่างนุ่มนิ่มอ่ะแต่ชนะนะดังนั้นอย่าดูสถิติของแอตลิสมันซ้อมมาเยอะมากเชื่อผม human somewhat on that second map of Anubis, obviously the last map of that series versus FaZe. He's been very vocal about the fact that Spirit had some problems to fix. That's why they took that extended break. He said, มาเล่นออฟมาก่อนนะมาเล่นได้อยู่ได้พี่ fixing those problems. Would you agree with that so far from what we've seen, Jacob? Well, it's always hard to analyze a quote like this and analyze an interview when they're not willing to say exactly what the problem is. You are well to pick our problem. I think we are become better than we are. Speculate a little bit, and I think more likely than not, from what we can analyze from some of the ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้เราจะแข่งแกร่งขึ้นไปให้ดอง Well, Jacob, I've got a treat for you then. We've got a double header interview courtesy of Magix and Donk. Magic's first thing I want to look at here is what does the victory over FaZe yesterday tell you about the team's development and like how things are working? So basically, the most important thing is that we didn't crumble when we were losing Anubis pretty heavily because like there was a lot of situations when we had ไม่เป็นไรนะกินแล้ว the tournaments during the น้องไปญี่ปุ่นมาน้องซื้อมาฝาก would have crumbled but not this time and we มัน managed ฝรั่ง to เคลือบช็อกโกแลตต้องบอกช็อกโกแลตเคลือบที่มันฝรั่งเนี่ยอ้าปากเร็วอ้ามเร็วป้อนแล้วอ้าม Performance coach and you've got a good team around you. But can you explain some of the ways you've done it? It's pretty simple, but you know, it's easy to talk about. But sometimes it's hard to use that while you're playing. And basically, you. ต้องเอาไปเก็บกินเพราะว่ามันเลอะมือ It's the same things that จะได้ไม่ต้องดูดนิ้ว half a year ago, 1 year ago, whatever. You shouldn't be getting affected by bad emotions if you're losing a round, if you're losing a map, if you're losing a few rounds, if you're losing to eco or whatever. You just มือมันเลอะตอนแรกทางนุกกินเนาะช็อกโกแลตมันติดมือเป็นหนุ่มฮอตเลยตัวร้อนตลอดเลยร่างกายติดเชื้อตลอดจริงจังฮะ So did you fix it like on a team talk, or was there like some special exercises you tried to do as a team to fix it? I think it should be getting fixed by team talks, and that's it. And you can't fix that thing like just ขอบคุณครับขอบคุณคุณโซไรครับXGสำหรับการสมัครสมาชิกกับผมครับ It's just something you have to be working on. ผมยังไม่มีโอกาสได้ไปต่างประเทศแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตเลยนะผมหวังว่าสักครั้งหนึ่งเนี่ยผมจะได้ไปหลายๆประเทศเลยหลายๆที่เลย
รวมถึงต่างจังหวัด We ใน spoke ประเทศไท before ย in ด้ the วย interview about problems being fixed. You know, you've had a few games now played. เดี๋ยวไปเสร็จปุ๊บ Things เนี่ย are looking pretty good. จะทำ IRL นะ How was it when it ให้ส started นุก to get เล a ย bit more stressful ใช่ in ไหม the games yesterday against FaZe? Did you have any more of those problems come เริ่ม through? จากประเทศที่ถูกๆก่อนได้ไหมเด็กดองผม So like the game yesterday against FaZe wasn't about some problems. Like it was like a smooth game, I guess. We just made some silly mistakes. We'll say. เราทำเราพลาดโง่เฉย was like close. พลาดอะไรที่มัน We โง่ were losing 9-12. So but it's great that we come back because we. เป็นไม่ชอบเที่ยวหรอ ชอบ calm and ตอนแรกก็ไม่ชอบแกมาเริ่มชอบแล้วพอต้องทำงานเยอะๆแล้วเราเล่นเกมน้อยลงความสุขของผมเริ่มเป็นการอยู่กับเพื่อนกับการไปเที่ยวแล้ว How important for เริ่ม you อยากใช้ชีวิต personally is it for the team not to tilt and for to have that good mood for you to play ตอนนี้อยู่ใน the best ช่วง CS เฟส you ทำงาน can เก็บ play เงิน to like your top level? For me or ใครชนะครับ ยังไม่แข่ง อาจจะ Astralis like it's hard to say like but for sure if the team mood is great then we will play much better. Okay, very interesting. I feel like, you know, as much as Spirit have kept their cards close to their chest in terms of the issues they've had, maybe tactically, strategically, firepower-wise, one thing that they can't keep a secret is the emotional issues that they had prior to this tournament. So, Stico, how much of an improvement do you feel like the visible frustrations on the side of Team Spirit have had? I mean, the improvements are definitely there if I compare it with fall finals, but it's been still rocky, I would say. And by the process of elimination, Zontigs mentioned at fall finals that they don't have some mental models that they want to play by. Now Magic said the same thing. So by the process of elimination, are we looking at Dong and Shiro having this? Dong is definitely frustrated in the clips we're seeing right now. This is from the game yesterday, and it just rolls the fact that it might be an infection that is going on in the team sparked by Dong. Think of it like this, you know, because I agree. There's คุม no อารม hiding ณ์ away คุมอารม from ณ์ตัวเองยังไม่ดี Very ยังเด็กอยู่ให้ดอง frustrated, very emotional right here. Also to a point there where it's almost significantly demanding, you know, himself to be focusing less on the game and more on ร้อนง่าย controlling ไอ้ his ดอง emotions, which is never a เมื่อ good วาน thing. ไอ้ดอง He's so ไอ้ดอง young. พลาดมาก He นะ came ไม่ได้ into แบ the กเลยนะ scene มีช่วงที่ไอ้ดองยิงน้อยอยู่ จนเพื่อนยิงนำไปเยอะเลย There's so much learning going on for Dong ต้อง right พัฒนา now. ไอ้ดองอะ Yes, it's very easy for us to point out that's เพราะ an issue. การ That's ร้อน something มา you ทำให้ gotta ฟอร์ม fix. หลุ It ด can't be like that forever, but given how young he is, I'm willing to cut him some slack. And you could also see Chopper on those pictures over him, you know. Give him a high five. Pick him up whenever he's getting into that mental state. You probably had teammates. I used to be one of those teammates that I needed someone to drag me out of that mindset. And once I was dragged out, ต้องให้ I เพื่อน would ดึง be ขึ้นมา back. So for Dunk, ต้องให้ give เพื่อน him ดึ some งขึ้นมา slack. It is ต้อง an ให้เพื่อน issue. แบบ They're ตี working มือ on it. ต้องให้เพื่อนแบบปลอบใจ It's alright. It's okay. He's young. And to cover for Dong, I actually don't mean เขาบอกว่า that เขา he's, เคยผ่านมาจุดนั้นเหมือนกัน venting on his teammates. ดีที่สุดก็คือให้เพื่อนกระชากกันออกมาให้ He's mad at himself for not performing up to his own standards, and that's a good thing for one thing because, well, he's holding himself to a certain degree of responsibility within the team. He understands how much of an impact. ถ้าต้องมีคนอายุน้อยๆมาคุมให้คนอายุเยอะๆมาคุม เพราะว่ามันจะทำให้เกมมันเย็นขึ้น And if anything, we saw Shiro yesterday be complete the opposite guy. Exactly. Very cheerful, very emotional in a good way, hyping, obviously playing well. ชิโร่โคตรไฮป์อะ He was playing so อย่างกับ fantastic. ไอ้ Kept them alive with that ชิโร่กับโมเดซี่คนไหนไฮป์มันกว่ากันแชทระหว่างชิโร่กับโมเดซี่แต่ผมว่าโมเดซี่เล่นกล้องโคตรเก่งอะเล่นกล้องเก่งกว่าชิโร่เยอะเลย Who sometimes would shut down from an emotional point of view as well. Seemingly, he's fixed his issue, so maybe there's a bit more space within Team Spirit to have a guy like Dunk where you're then trying to quote-unquote fix เย็น it มาก over time. ชิโร่ Absolutely beautiful. If you remember Shiro in Cloud9 Jersey, actually, he was at some events actually to the point of crying in game. They were still playing a game and you could see tears in his eyes because they weren't performing so bad. This is how much Counter-Strike matters to him, and when they're winning and if he's spreading this kind of positivity, it might actually keep the negativity coming from Astralis โหดมาก Well, โหด gentlemen, มาก it's almost time to ใน dive ทัวร์นาเมนต์ into นี้โหด Spirit มากนะครับ versus Astralis, the ฟอร์ม final แชมป์เลย semi-final of ยิง the แบบ finals. ยิงทีมแบบเดือดๆเลยอะไอ้แจบบี้นี่ยิง Beginning โห of ด the จัด end เลย of this particular chapter. ลั่นจัดอะแจบบี้ช่วงนี้ It's a sweet farewell. You know, all good things. ดีไวกับแจบบี้ดีไวจากตอนแรกหลอนๆนะตอนนี้มาแล้วเพราะมีคนมาเป็นอินเกมลีดเดอร์แทนให้แล้วยิงได้แล้ว It is you who sets the stage with us. It all comes down to define how we end. Counter-Strike, you always have a chance to win the round.
There's incredible moments of achieving something that seems like it should be impossible. And now we saw the hunt running up close and personal. Oh, what a flick! We will show everyone. แต่มันเมนสเตจมันมีอยู่2อย่างอะจะไม่ดีดไปเลยก็ไหลไปเลยทั้งดีทั้งนั้นอยู่ที่เสียงเชียร์นะเสียงเชียร์ช่วยได้เชื่อผมเสียงเชียร์จะทำให้เพลเยอร์ไฮป์ซึ่งเวลาเพลเยอร์ไฮป์เนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบเหมือนกันเข้าไปตายโง่กับเข้ามาแล้วแบบเล่นคมขึ้นแบบมากๆโดนโหหลุดจริงนะไว้บอกให้เวลาเป็นนักแข่งบางคนมันหลุดจริงนะเว้ยแบบอีโก้ตัวเองสู้เสียงโหไม่ได้อะเดี๋ยวหอคนหลอมจัดเกมยังไม่เริ่มถ้าแข่งเป็นมืออาชีพพอส่วนมากเวลามีกองเชียร์ไฮให้มันจะแข่งมันจะเล่นคมขึ้นเป็นทุกเกมเชื่อเด็กthat are looking better than we've seen probably over the last few years, and a spirit that are leveling up. So I want to know, อะดรีนาลีนมันสูบฉีดแล้ว Have we specifically got some donk fans here? สปิริตแฟนไม่ไอ้ดองแฟนใช่ And what about Astralis? แล้วว่า Astralis And when it comes to Astralis, are we like in Device? และ Device เลยฮะเป็นแฟน Device. Well, guys, I need you to be roaring, cheering, and going absolutely crazy across this game. Give me all of your energy. Can I hear you? Chopper. Guys, we're waiting to get the teams on. That was not good enough. Singapore, can I hear you? That's a little bit better. All right, let's get our teams on stage. สวยงามครับผม Our focus is on the game. We don't care who we play. We're ready to come out strong and take control. Some old school Device looking confident. เดี๋ยวรู้เองว่าวันนี้แคเดียนจะตื่นหรือเปล่าจะกลับมาไหม Nice work. Astralis bounce back. Today is about showing our passion and commitment. Wait! Oh my God! What is happening? What a shot! Secures the round ice cold. จะบีแบกให้ Astralis ครับดาวแดงแรง3 เท่าอันนี้เอเดียนให้จ่ายเลย They had to turn that around and make sure they show the world that they have been working on this so far. เล่นกล้องกันจัดพี่แคเดียน Maybe you could say it's been a very ทำกูด performance. ทำกูดแขนยังเจ็บอยู่นะศอกเจ็บศอกหลุดครับแคเดียนแคเดียนมาแข่งแบบศอกหลุดนะเว้ยถึงว่าทำไมยิงโหดที่แท้ศอกมีปัญหาจะยิงโหดขึ้นกว่าเดิมที่เห็นตั้งแขนไม่ใช่อะไรนะแขนเจ็บนะครับแคเดียนยิงยังโหดแต่แขนเจ็บเอเดนบอกใช้แค่ข้อมือเว้ย You just have to understand your opponent and you just have to play our game. Let me hear you roar! Let me hear you roar! โอ๊กเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณคุณฮัชมิดครับผมสำหรับการกดติดตามด้วยขอบคุณครับเดือนนี้สมัครสมาชิกได้เยอะๆกันนะเพราะว่าจะครบ300อีกรอบถ้าครบ300รอบนี้ก็ได้ปลดเลเวล2ไปยาวๆนะครับ1รอบปีเราก็จะได้เงินบน Twitch เพิ่มมากขึ้นนะแต่ส่วนแบ่ง 50-50 นะครับก็ไป 70-30 ก็ได้เพิ่มอีก
จะได้อยู่ด้วยกันต่อได้เดือนนึงก็ได้เพิ่มประมาณ 2-3 พันนะครับโอเคขึ้นจะได้มีตังค์เก็บเพิ่มเชียร์ทีมไหนครับเกมนี้TSpirit เมื่อกี้เชียร์ G2 นะเว้ยเมื่อกี้เชียร์ G2 นะเด็กน้องโอ้สตาร์แข็งแรงจัดกิดดองสนติกบอกผมก็ยิงโหนพี่ไม่เห็นมีใครเชียร์ผมเลยอยู่ในเงาจัดสนติกNow they have the grand finals and another trophy in their sights, but it is a less than familiar foe that stands ชิโร่กับหมอนของเขา Will the Dragon Flames fill this arena again? อาการเพลเยอร์ของฝั่งสปิริตไม่ค่อยดีเลยดูท่าแย่แปลกๆดูท่าไม่ยิ้มต่างกับแอสเซอร์ที่อาการดีกว่าดูเหมือนทุกอย่างดูดีมากๆในขณะที่สปิริตหน้าดูเจือนเขาเหมือนปิดตอนอยู่กับฟิล์มเปิลบอทหมอนฟีบแล้วชิโร่ปั๊มหมอนหน่อยแล้วหมอนฟีบแล้วหนุ่มขอเก็บทรงอยู่นี่แท้ไม่ใช่อะไรนะเก็บทรงนะ You most definitely want to get off to a good start in Dust 2. Yeah, and Dust 2 is a perfect place to do so because Dust 2 has been pretty bad for Astralis throughout the last 3 months. They haven't played it at this event yet, but I'm surprised actually it hasn't been punished big against them. But you have to say that one win out of the last 5 games, and they weren't even competitive that much. You know, it's really hard to say, especially when it comes to those pistol rounds. It's really weird seeing just one pistol round. วันนี้เด็กดองดูท่าไม่ค่อยไม่ลั่นเท่าไหร่แล้วหน้าไม่ยิ้มเลยเมื่อวานฟอร์มไม่ดีอะเด็กดองฟอร์มเสียอยู่เด็กดองไก่เริ่มแล้วนะครับไปตามเพื่อนกันมานะใครมาแล้วยกมือขึ้นมาทักทายกันได้ใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมฝากกดติดตามมาด้วยนะครับถึงแม้จะไม่ได้ภาคครบทุกทัวร์นะสำหรับ Channel Counter Strike อันนี้ก็เป็นจุดสตาร์ทที่สนุกเลยทีเดียวนะครับสำหรับผมนะดูไปด้วยกันนะครับดูไปด้วยกันโอเคไหมเคเดียนครับพูดผิดครับไปแคริแกนเฉยเลยครับแคริแกนเฉยนักพากย์หลักยังพูดผิดครับยังพูดได้แต่ไม่เป็นไรครับ sorry ครับไปต่อที่เคเดียนครับหัวไหลนึกถึงพี่แกนเฉยครับ Probably not, which is also why Cadian is saying we're not going to see the best of Astralis in 2024. However, the progress they have made have been very visible on the server. Before we do get the golden ticket to be diving into this semi-final, it's time for you guys to use your tickets or your Blast TV points at home because we got the signed nameplates giving away all weekends long. We've had one start at the beginning of game 1. บอกว่ามีเนมเพจมีสุ่มเนมเพจด้วยเนาะไซน์เนมเพจนะคือแจกลายเซ็นด้วยตอนนี้สามารถเข้าไปร่วมชิงของรางวัลกันได้ที่ Blast.tv นะเป็นเนมเพจ Raffle น่าจะเป็นเนมเพจบวกกับลายเซ็นของเพลเยอร์นะน่าสะสมอยู่นะผมเนี่ยอยากได้อยู่เลยอยากได้มากเลย Good question. Honestly, I think this is a map where we cannot predict much because a lot depends on spawns. If you have those long spawns, you want to abuse it. You want to take that part of the map as most impactful one. If you don't have the spawns, defaulting is the only way to kind of counter to any aggression, any passive. อยากได้ของใครแว่น It's going to be really ได้ของ Simple ไซวูไอดองโมเนซี่ชิโร่ตบมือไม่ได้โอ้เจ็บแขนเล่นกล้องซะด้วยนะดูโอ้เล่นกับคนดูด้วยแขนเจ็บแล้วยังเล่นกับคนดูแคเดียนคนจะไม่รักได้ยังไงอะคนจะไม่รักนักแข่งได้ยังไงอะดูดิถ้าจะไม่รักนักแข่งได้ยังไงแชมป์คนดูอ่ะขอบคุณฮามาชอยู่ทุยฮาชมิดด้วยนะครับสำหรับการสมัครสมาชิกครับขอบคุณครับใครๆก็ต้องรักหรือเปล่าหมอนฟีบครับโค้ดเอาหมอนในชิโร่มาตบๆหน่อยดิเกิดในอาร์มIt's like a little crab there, you know?
สปิริตน่าเครียดจริงครับสงสัยซ้อมมาแล้วผลงานไม่ดีน่าจะสกิมมาแล้วผลงานไม่ดีถ้าให้เดาหรือไม่ก็นอนไม่ดีหรือไม่ก็อาหารสิงคโปร์เล่นงานอาจจะไม่ชอบข้าวมันไก่เป็นไปได้เรื่องอาหารการกินแล้วก็เวลานอนของนักแข่งส่งผลเยอะมากนะโดยเฉพาะสำหรับทีมที่มาช้าแล้วเกิดอาการเจ็ตแลกเนี่ยเกิดเราจะเห็นกันได้บ่อยมากๆกินข้าวต้มมัดไหมเดี๋ยวแกะให้ชัดคือขอนอกเรื่องนิดนึงผมเคยเห็นคลิปฝรั่งกินข้าวต้มมัดแล้วก็ฝรั่งบอกว่าข้าวต้มมัดอร่อยมากแล้วฝรั่งคนนั้นเป็นผู้หญิงนะเขาก็บอกว่าชาวต่างชาติผู้หญิงคนนั้นเขาก็บอกว่าแต่ข้อเสียอย่างเดียวของข้าวต้มมัดที่ไทยก็คือผักที่เอามาห่อเดี่ยวไปหน่อย แดกใบต่อ and how you treat it. And let's stay on that line of conversation. You say device, I say Shiro. We saw Shiro play fantastic yesterday. We saw him do stuff that he haven't been doing for quite some time. เหมือนชาวไชน่านแรกๆที่มาไทยก็กินในน้ำกะทิไทยอ่ะยี่ห้ออะไรนะเอาเกาะเขาเพราะว่าเขานึกว่าเป็นโคโคนัทมิลค์อ่ะเขานึกว่าเป็นโคโคนัทมิลค์แบบที่เจาะกล่องกินเนี่ยเขาก็เจาะกินเลยอีเด็ดจัดเลยขอบคุณครับขอบคุณคุณซิสติลนะครับกับคุณเดซเซอร์กสำหรับการกดติดตามด้วยเขานึกว่าเป็นโคโคนัทมิลค์ไงเขาล่อแบบเจาะดื่มเลยเด็ดจัดเลยอย่าหาลองเลยถ้าเจอใครเจาะดูก็อย่าลืมเข้าไปเตือนเขารู้ป่ะก็แบบว่าไม่ not for eat นะ for cook อร่อยเลยเข้าสู่เกมครับทางด้านทีม Spirit ปะทะ Astralis ครับผมเลยครับแฟนๆทางด้านช่องรองอย่างเราครับเป็นไงบ้างครับมีใครมาเชียร์ Astralis บ้างครับ Astralis แฟนๆ Astralis ครับกดไดโนแดนกันนิดนึงฮะเฮกันนิดนึงครับไดโนแดนทีม69อะไรครับgetting a lot more multi-kills thanks to that. It looks a lot better for some. แฟนๆดาวแดงครับ Two names we haven't even mentioned yet, and I want to bring them into. มากันนิดนึงครับแฟนๆดาวแดง The way they play the roles, the way they play the positions, the way they're not set up to be the star players. Each their respective team, they still have a very important. แล้วมีใครเป็นแฟนทางด้านทีม Spirit บ้างไหมครับแฟนๆทีม Spirit ครับได้เวลาครับกดกันนิดนึงครับแฟนๆทีม Spirit เอาให้เต็มจอครับอย่าให้แพ้ Astralis ครับคนเชียร์เด็กดองกับชิโร่แล้วก็ผองเพื่อนครับมีใครเชียร์ซอนติกไหมครับซอนติกแฟนซอนติกยิงเดือดอยู่นะเชียร์ดีไว้คนหล่อ Well guys, it is time to get this show started. Astralis versus Spirit to see who will join G2 in the grand final. ฮะดูกันว่าใครจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศนะครับฝั่ง G2 ไปรออยู่นะตอนนี้แชทว่าใครจะได้ครับในซีรีส์โบ3นี้ระหว่างทางด้าน Astralis ปะทะกันกับทีม Spirit พิโซรอครับระหว่าง Astralis ทีม Spirit Spirit ครับฝั่งรับในขณะที่ Astralis รุกก่อนเนี่ยรอจังหวะครับหลบแฟดมาสวยครับซอนติกได้หัวมาก่อนแล้วเรียกเพื่อนมาครับโรเตชันมาไว้ครับโดนแฟดเข้ามาครับกระโดดขึ้นบนรถไปครับยิงหัวได้2ครับสวยงามจัดเต็มซอนติกเอาแกเดียนออกมาครับส่วนเทเดอร์แจบบี้ยิงได้คืนมาตัวหนึ่งแล้วมีซ่อนอยู่หนึ่งนะฮะมีซ่อนอยู่หนึ่งดีไวซ์รออ้อมหลังครับดีไวซ์รออ้อมหลังครับแชทแล้วเขารู้ดิตะลุงชอปเปอร์ไม่พลาดนะดีไวซ์จะอะไรจะหลังเหรอไอ้ดองยิงหัวไอ้เด็กดองยิงหัวโอ้โหเชี่ยวหัวแบบ2 หัวThat's about a good awareness. That is Zontic showing off his impressive. หน้าเพเยอร์สปีดคือหน้าขรึมมากหน้าไม่มีใครแบบยิ้มเลยเนี่ยหน้าไม่มีใครแบบยิ้มเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกัน No one was even leaning B in this position. He basically had to get 2 kills to make this. ดองกี้ดอง Possible but not easy. อย่าโดนเพลงดองกี้สะกดจิตดิ And a man like Donk. ดองเก็ตดองรู้ปิ้นมาเองจากที่บ้านนะคะเด็กดองดีไวเลยไปหน่อย
ได้แพนครับจะได้แอร์ซิสแน่นอนครับมีตังค์ซื้อปืนเล็กๆน้อยๆพร้อมลุยพร้อมใส่ครับในขณะที่สปีดครับแอบโลภหน่อยนะครับใช้ด้าน M4 จุก4คนเลย SMG มีเพียงแค่ชอปเปอร์คนเดียวครับเน้นปืนแรงไว้ก่อนครับมาดูกันว่าจากไฟพาวเวอร์ของสปีดแล้วเนี่ยบวกกับปืนที่ได้เปรียบนะครับจะเสียปืนเยอะไหมโอ้กดมา M4 แจ๊สเปรล่าสเปรไล่ครับเด็กดองบอกผมยิงขู่พี่เข้ากลางครับผมอีกออกมาสเปรสวนกลางครับอุ้ยได้มา1ตัวครับผมทะลุออกสโมกครับซอนติกเอาคืนให้ไอ้ดองโดนขาวครับบินกลับเข้ากองไปไอ้ดองเอาอยู่ครับไอ้ดองบอกว่าไงอะทะลุออกมาผมยิงพังครับส่วนทางด้านแคเดียนไม่ไหวฮะเด็กดองเฝ้าได้ครับเอาอยู่ Because of Vertigo getting picked by Astralis, they could have picked Ancient. It wasn't banned. They just got the chance to leave it in. They also have a win over Mouse, which was very impressive to be able to say they did on Vertigo. There are very few teams playing the map. So if you have every matchup on Vertigo, you're going to a lot of bad Vertigo games. If it's only going to be Astralis, Spirit, and Mouse, they're all going to be good Vertigo games. Fair. So in this veto, this is actually an interesting place to go.อีกก็เราครับดังนั้นแอสซิสอุ้ยโอ้หัวขาดเลยครับแคเดียนไอ้ดองมาแบกอะดิมาแนวแบกจัดไอ้ดองโอ้ยเดี๋ยวมาดูฟอร์มแบบนี้กันนะเดี๋ยวจะเข้าใจครับว่าสปิริตกับแอสซิสเนี่ยใครเจ๋งกว่ากันแต่แอสซิสยังวัดไม่ได้นะครับเพราะว่าปืนยังไม่มีฮะยังไม่ได้ปืนได้ปืนในราวหน้าครับราวหน้าเนี่ยแอสซิสถ้าฟูลบายมาแล้วยังโดนไอ้ดองยิงแบบนี้อยู่แล้ว AK ล่วงแล้วแย่ยาวเอาเท่าไหร่ดีครับแชทครึ่งแรกระหว่างทางด้าน Astralis Spirit ครับพิมพ์มาเลยครับคอนเทสต์พิมพ์มากันแล้วมารู้ว่ามาดูครับว่าใครแม่นครับใครไหลใครแม่นซอนติครับจิ้มหัวแจบีล่วงไปเรียบร้อยหลบแฟดมาครับโดนดีเกินยิงตายครับสตอนเก็บทางด้านดองมาได้ฮะยิงเข้าหัวครับถึงแม้จะหลายตัวแต่ได้หัวก็โอเคอยู่The rotations are here, so he doesn't have to worry about mid. Recovering B Chopper's got that, and this round 3, 2, 1. แล้วครับ one done. Okay. So far, a couple of kills here on the ecos, but if I'm Spirit, I'm มาดูกันครับว่าดาวแดงจะสตาร์ทที่ลาวนี้เลยหรือเปล่า Why you bullying me Why you bullying me sounded like a Shiro screech. Yeah. Very fun watching Shiro enjoy the stage, enjoy the moment yesterday in that win. Definitely brought a certain liveliness to the server and to Team Spirit. เมื่อไหร่ซิมเปิลจะมาอันแน่เรียกร้องรอแป๊บฟอลคอนซ่อมอยู่เดี๋ยวซิมเปิลกลับมาปาดให้ขาครับเทเดชิโร่แจ้งเพื่อนทันทีอุโมงค์ล่าง2ครับเซตเข้ากลางปล่อยกลางเรียบร้อยครับแต่ด้านทีมสปิริตไม่เฝ้ากลางนะเฝ้าลองกันอยู่เยอะส่วนทางด้านแอสซิสครับทะลุกลางออกมาเรียบร้อยพยายามกวาดดูครับมิดมีใครลองยิงดูไหมไม่มีฮะ Device พร้อมครับผม 0-3 ครับออฟในมือพร้อมลั่นส่วนทางด้านชิโร่ครับ 1-1 ครับมือออฟเดือดประจำHeal out round here for Astralis full default. No picks taking place, but you can see they're more concerned about losing a player, I think. This looks like it's about to form into a very traditional ace split. ยึดเวลาไว้3-0นะครับแต่นัด2เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นแมปที่ค่อนข้างสูสีของทั้งคู่แน่ครับโอ้ชิโร่เกือบเสียบคู่ครับได้มา1ก่อนชิโร่ดันออกมาไม่ไหวแล้วนะครับไม่ได้ลุ้นดันแล้วโอ้แล้วดีไว้โดนด้วยนะโดนชิโร่ด้วยเกือบตายหัวขาดไปดิแล้วดองบอก thank you for AK แต่ปืนตกไวเลยครับแจ๊บบี้บอกมานี่ที่ดองเก่งเหรอ
โอ้ยเอาเลยครับไอ้ดองตายแบบนี้เตรียมบุกเข้าบีไวครับป่าไฟยื้อเวลาไวครับทะลุไฟไหลออกมาเฉือนหัวไปได้ครับแต่แซครับเอาไวชิโร่รอปาดครับใครเข้ากลางมาโดนชิโร่กดดันครับตัวสุดท้ายโอ้ยดีไวเอาไหมอีกตัวไหมดีไว7 วิไม่เล่นแล้วครับไม่จำเป็นต้องเล่นเลยครับส่วนทางด้านดีไวเองก็ไม่กล้าพอที่จะวัดจนปืนตกเหมือนกันครับต้องเก็บไว้เล่นราวหน้าครับ But luckily the door was literally open. He should have. And Shiro stays in it. You're right. He should have pre-mollied. แอดแวนดู LL World ไหมคะ After Donk had that ไป interaction. ที่ช่องพี่กิฟ Pretty much know there's LL you know, on above 50% ไม่มีฟีด chance ภาคเดี๋ยวปิว after that. They just ภาค fail ไม่ได้ along. They're not going to be able to get Shiro off the line. ชิโร่ไอ้ดองเอ้ยเอา Mid. So หยิบ there's a chance ผม to ยิง go แพ้ได้ top ไง left. วะพี่ It looked like the mid B split. Give me AK Give me AK And the chance was there. ไปหามาได้ครับ AK 1บอกให้น้องดอง 6-2 ครับน้องดองท็อปแฟกอยู่ 4-0 ครับหลบแฟดมาสวยเหยียบไฟกันไปครับลงหลุมเรียบร้อยครับไซรัสตอนโดนเห็นเล็กน้อยพยายามเอาหัวหลบครับพีกยิงพีกกดฮะให้เขาถอยมาก่อนเอาควันบังซ้ายครับพยายามเล็งตัวขวาชิโร่ครับเล็งมาครับซูม2แก๊กพร้อมยิง Utility over the top. 2 important mollies here on Staring Cadian. Obviously สปิริตเปิดตัวนิ่งๆคือเอาจริงนะเต็มที่เมจิก 0-0 นี่เข้าทางที่เขาไม่บุกเมจิกนี่เหมือนกับไอ้นั่นเลยนะคู่ที่แล้ว0-0 ยาวๆChopper gets out of the car before because the smokes are soon to fade. So peeling เลยสเปย์มาได้เมจิกไปครับแชมปี้แต่แลกศพกับชิโร่ปาดลงดันยิงสูงครับเวอร์จัดก็ขอบคุณครับขอบคุณคลิปซับครับผมเนตลงมาครับตอดกดเปิดโดนไฟไล่ล่างครับเรียบร้อยต้องถอยเข้าลึกแต่เขายืนปักหลักตั้งกันอยู่ครับชิโร่เล็งไว้แบบเข้มๆครับเห็นหัวเรียบร้อยแจ้งเพื่อนมาเนตเข้ากดเต็มตัวครับเกือบตายครับแต่นัสตอนแต่ยิงหัวไอ้ดองเละไปแล้วครับไม่โดนด้วยครับแต่นัชิโร่เขาแผนบอมแล้วโดนไฟไล่มาครับไฟไล่ขาแต่นัแคเดียนตายไหมแคเดียนเกือบตายครับเป็นทางด้านชอปเปอร์สวิงมาให้3-3ครับทางด้านออปเปอร์ยิงทะลุได้ชอปเปอร์มาครับดีไวเอาเลยครับพระเอกทำแดงลิสครับทางด้านดีไวจะเอาให้ได้ครับโคตรเฮกบอมแสเก็บชิโร่มาได้เก็บปืนหนีเลยครับนับ1เลยครับแอสลิสมาแล้วขอบคุณ10กิฟต์ซับครับทาชมิดครับ Yes sir. That was a perfect setup from Spirit in terms of the angles. Astralis The only thing that went wrong was when they pulled out แว่นไหนบอกแว่นมาเชียร์สปิริต and Shiro having a second เอานะ could have had ส่งกำลังมาโอ้ยแล้วซนติกเอาให้ซนติกบอกผมยิงเป็นพี่ออฟอะปืนมาพี่ลั่นไกยิงตายยิงได้หมด It didn't look like he had any vision of Donk right there. Unless he was on car. อีธานฮันบอกเดี๋ยวผมฮันพี่แน่คุณภาคล่าสุดสนุกมากอะมีโอกาสแนะนำให้ดูนะภาคล่าสุดอะ Mission Impossible อะใน HBO พอดูปุ๊บเนี่ยอยากดูภาคต่อไปเลย That was a round where Spirit decided to go into a cat play as opposed to maybe emphasizing holding them back on long. They knew they lost long in some way or โอ้สั่งหยุดเลยครับ When they go into catwalk and ดึงรูปเกมกลับมาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ลูดไปหน่อยเดียวเท่านั้นเอง Yeah. สนุกมากภาคแรกยังสนุก Spirit made the right move. They got something back for losing long. ภาคแรกสุดยังดู I think Astralis were quite fortunate. โค้ชสปีดต้องเบรกต้องคุมให้อยู่เดี๋ยวมันร้อนแล้วมันหลุด Time was slipping away and that's you know now with Cadian this ชอปเปอร์นี่เห็นยิงไป6เลยนะครับชอปเปอร์ที่คุณล้อครับมันล่อคุณแล้วนะเหมือนเมจิกครับ0-0 แล้วตอนนี้เมจิกตื่นยังชอปเปอร์ครับได้ยินเสียงนะโอ้ยวิ่งมาแบบนี้แคเดียนโอ้โหแคเดียนวิ่งงี้เลยเหรองงเลยครับอะไรครับนั่นน่ะเมื่อกี้พี่แคเดียนเถื่อนเกินพี่ long contest for Magic, so he'll be real comfortable. The way Shiro's been playing here in Singapore, you do not want him on the Opera's paradise that is these car angles. โอเคคอมเมเดี้หนีเหลืออะไรช็อตเนี้ยโอ้โหหลุดเกินพี่ให้เสียงเท้าแล้ววิ่งมามันเกินเนี่ยไม่เช็คอะไรเลยไม่มีแฟลชเลยด้วยวิ่งมาแบบทื่อๆเลยนะ No movement elsewhere, but just a CT smoke to try and cause any kind of a distraction. ยังรักไก่เลย Into middle. That's one less support system for Shiro, of course. ดันขึ้นทางด้านช็อตมาครับเอช็อต
But he's cautious about it, and the flashes come over long, and those flashes เต actually รียม draw ใส่ his ฮะ attention so much so that now they're เอาอันนี้มีวอร์ติโกนะชิโร่เอาไหมครับเขาไหลมาแล้วครับดีไวเองก็รออยู่ครับตอนยิงชอปเปอร์ไปต้องหลีกถอยลงหลังเลยครับข้างหลุมรอก่อนครับดีไวเซตแฟดมารอจังหวะปึ๊บหัวหายตึ๊บให้ตัวอ้าวให้นานเกินนะอย่างนี้ตัวระเบิดไปเลยครับชิโร่ลบ83เหมือนกันเลยครับแต่ด้านสแตร์เฝ้าให้ครับแต่เป็นเด็กดองที่มี AK ครับเด็กดองยิง2หัวเด็ดหัวมาคมเด็กดอง3หัวนะผมเด็กดองโอ้ยพอซ้อมได้จริงครับ The third fight before he finished the first one, just 1, 2, 3, and โอ้ย it was working, guys. โอ้ยโดนล้อโอ้ย His W key got stuck. แล้วพี่อย่าเครียดพี่คอมเมนเดียนทำไมอะพี่ His arm's broken, guys. เขาเจ็บแขนเขาเจ็บแขน He's trying to turn. อย่าขยี้ดิแคเดียนมันศอกมันหลุดอยู่มันหลุดจริงๆด้วย I mean, it's abnormally high, but it's 4 perfect maps they've played out of the gate. Yes. You know, those 4 maps, small sample size. กระโดดกลางมาโดนชิโร่เหลาเลยครับชิโร่บอกปีนเหรอปีนเหรอเปลี่ยนปืนก่อนครับแคเดียนบอกดีเลยได้มาแล้วโอเคไปลุยTrying to keep it around Cat at times, but just very mobile. And this time is the first time we see him เดือดอยู่ angles, and lo and behold, 5v4. So that 4v5 percentage will be tested again here for เปิด Astralis. หมอกเข้าเมจิกเฝ้ารองอยู่แชมปี้ครับตึงจัดเลยตอนนี้สปิริตเก็บมาแคเดียนเป่าหัวชอปเปอร์ไปแล้วก็สเปรย์แบบบุมคมชอปเปอร์ที่ไม่ชอปปี้โดนไปครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเคเดียนโอ้ยโอ้ยคมเกินพี่ชิโร่น้องแต่ชิโร่ตายไปแล้วนะโดนแจมบี้ครับแจมบี้นี่ยิงแบบเข้มจัดเลยครับจี๊ดเหมือนกันครับแจมบี้ยิงไม่มีแรงตกจริงคนนี้ได้ยินเสียงแผ่นครับเด็กดองหลบแฟดมาครับเด็กดองเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับแต่เป็นทางด้านหัวแตกครับเดวิสซนติโดนหัวเหมือนกันครับดิ้งหัวครับหัวปั๊บ Yeah, that was kind of the best they could do. Even if Device ate the flash, if he had Crush behind the car, he would have been pretty safe. Teammate on the ramp to trade as well. ไม่แย่ครับแต่ด้าน Astralis to try to come out of starts off with this kill, but it's from this position where it's too awkward. Oh my God, Shiro hit a blinder to get the kill on Cat. That was even lucky. I mean, maybe because it's Shiro, it's not, but what a flick. Lucky and not enough. Yeah. Spirit feeling the pressure on that bomb site. Tried to make a move, and I mean it could have been worse, but 2-5 ครับรอแบบ said, man, never give up control. Device You lose Cat, you lose long. It's too much control given up. แน่นอนว่าสปิริตเองยังมีออฟอยู่ในมือชิโร่นะ Shiro looking for another bit. ดูว่าชิโร่จะได้แบกหรือเปล่าแต่ประเด็นนี้คือชิโร่ได้แบกเสมอ We just said that the 4v5 win percentage took a hit. Well, they กด just มอน got เป็น that ชิ stat โร่ back, นุ่ม pulling one off, and critically, แก้เหงาได้ดีเวลามีมอนอย่างน้อยมีอะไรให้กด We'll see if the one op in Shiro's hands can make the difference. ชิโร่ครับยิงดีไว้หัวขาดเลยครับโอ้ no Right to the head. เต็มกระบาลเมจิกขอปั๊มตังค์เลยครับ600สวยงามครับแต่ได้เมจิกโอ้สตอนครับโดนปั๊มตังค์ไว้ฮะ MP9 กดตังค์ปืนน้อยกว่าแต่ใจเยอะกว่าครับเก็บ AK มาได้ครับเมจิกแบบเปิดยื้อเวลาครับ40วิผ่านมาแอสซิสจะเอาไงเตรียมบุกกลางครับสแตร์เลือดมีไหมฮะมีใจมีเลือดเห็นตัวโอ้ยไอ้ดองบอกมันนี่ที่ AK อ่ะอ้าวแล้วเอา AK มายิงต่อไอ้ดองดับเบิลยูวิ่งยิงไอ้ดองอ่ะแจมบี้ครับโดนดันมาแจมบี้ยิงชอปเปอร์ได้ครับโดนเข้าหลังเรียบร้อยเด็กดองโดนเหมือนกันเด็กดองจะเข้ามารูดปืนเขาไอ้เด็กดองโดนกดหลังครับโซติกบอกไม่ไรดองหาปืนมาให้ถามเด็กดองได้เลยเอาลายไหนเด็กดองเอาลายไหนเดี๋ยวเอาอีกลายไม่เอาลายนี้เด็กดองพูดสองครับเกดองยิงหนึ่งปุ๊บเก็บมาแล้วพี่ปาดยิงอีกตัวดิเด็กดองอ่ะแจมบี้อ้อสกิบิตี้ดุบ
I didn't understand that language. I think it was French. It was French. Okay. Then you should understand it. Le poop. Le poop. Le poop. But the shots that Shiro are hitting, unreal. พี่แคเดียน Looks like their device could have got away with a tag and then อาจจะเป็นแมปที่ไม่ได้ซ้อมมาครับ Astralis ดูท่าไม่ดีเท่าไหร่ครับ Hero No yeah he's on it he's on it แม็กเทนบอกครับปืนพก3มีเพียงแค่กาลิวก็บอกเดียว Astralis จะลองบุกดู This is a full force for Spirit กำลังฮาร์ปไวรอสู้ครับในด้าน Astralis Don't go lighting fires จบนี้ไปมีดู L ต่อไหมฮะมีโดตาครับมีฟีดโดตาไม่มีฟีด L This is a classic move but it's not working so they're Cadian's taking long ชอปเปอร์ครับโอ้ยออกมาข่มได้ตัวหนึ่งแล้วเพื่อนเข้าหลังได้ด้วยครับสนติยิงอ้อมครับผมรอเรียกมาครับเรียกเสียงก็ต่อยตอดได้หมดหลอดนะครับถอยดิครับรออะไรโอ้โหแล้วคนเสื้อหมวกจะตายเลยครับบินมาหันตัวหลบครับปาเนตกดเลือดสวนแคเดียนดันสวนคืนแคเดียนยิงกดให้แคเดียนจะฆ่าไมจิครับแต่ชิโร่เอาแบบไม่ต้องลองครับชิโร่โปรเทคกันดิชิโร่โปรเทคYou know what's fun is even yesterday, Chopper was having moments. ยิงสตอนต่อครับ trying to go tit for tat for the better performing ตกแฟดสวยครับเด็กดอง ชอปเปอร์โอ้สปิริตชนะแล้วสปิริตแชมป์ชัวเหมือนจีทัวร์ไหมครับสปิริตแชมป์ละจากการตัดกล้องหลังจบดาวเมื่อกี้คือเรารู้แล้วว่าใครชนะชัดเจนเรารู้แล้วนะว่าเราควรเชียร์ใคร Again, it's a weird veto. Sometimes when you see the underdog ไม่ใช่เหรอ veto, you เราไม่ได้วัดกันที่ตรงนี้หรอ first map and then they have a chance in the second too. But this is sort of the reverse. I think Astralis feel like they're playing with house money a bit here on Dust 2, but they ขอเวลานอกครับจะด้าน Spirit ถ้าแปลกอยู่นะ Spirit ขอเวลานอกเองแปลกอยู่นะ behind them to look at. That map's a little bit limited on data because they didn't play 2 full sides, but it's Dust 2 at the end of the day. This is a home map of device, if anything, in his history as an opera. The angles have not changed. เมมอะแมปตัวเองก็ต้องเมมเยอะหน่อย Spirit เราไม่มีฟีดเปิดช่องหลักได้เลยต้องขอก่อนนั่นแหละประเด็นจะขอเราต้องมีสถิติเขาไม่ให้โมซัวแล้วนะ If he was aiming at the right spot, he'd be up 2 kills, right? He has hit him first in both times, so มันไม่มีทางไม่มีฟีดหรอกมันมีแต่อยู่ที่ว่าเขาจะกล้าให้คุณหรือเปล่าแค่นั้นเองคนส่วนใหญ่ขอเป็น watch party เพราะมันพากง่ายมันนั่งชิลได้ watch party อะแต่อันนี้เราขอฟีดไปแต่เขาไม่ได้เซตไว้ให้ They're in the garden. Chopper stays back. Obviously, device top middle still scouring this in case Shiro wants to go for it. But Shiro's been mobile. ราว10ครับผมจะได้ Spirit Astralis AK ในมือดองครับกับ Chopper ที่ไม่ใช่ Shopee Could have gotten a 5v4 if somebody was trying to be cheeky, but Magix has been pretty shrewd as a long anchor. ทะลุควันออกมาครับก่อนควันปอบครับ Magic หนักอยู่นะครับ Magic 1-4 ครับหลุดเรียบร้อยดังนั้นเอลองไอดองเรียกเพื่อนทันทีแต่ไอดองปาดรออยู่ครับไอดองบอกเดี๋ยวผมเฝ้าเองตรงนี้ไหวอยู่ควันมาครับไอดองยิงช้าครับได้แจบีมาแรกไอดองแต่สตอนครับยิงไว้ให้ป่าไฟเผาไว้ครับไม่ให้ขึ้นมาจากทางด้าน CT ได้เปิดโอกาสปักแล้วถอยเลยครับกูยากมากนะครับมุมนี้ไม่ต้องรีเทคเลยฮะSpirit พอไซโดนตัวเองนะเสียโมเมนตัมจังหวะพอเขาจะเปลี่ยนแผนนะให้ดองมาเฝ้าซึ่งมาถูกทางครับแต่ยิงไม่ได้นะครับยิงไม่ได้คือโอเคอยู่คือให้ดองเฝ้าหลังเมจิกเฝ้าหน้าเมจิกยิงได้ปุ๊บถอยเข้าแล้วมีแฟลชเสริมให้ดองมายิงสวนได้แต่นั่นแหละนับ3ครับจะได้ Astralis The fact that he has found his confidence in a lineup this strong is pretty remarkable and speaks to the hype around him before he even got onto the team.
แว่น CS2 เป็นหลักแล้วหรือเปล่าไม่โดตาอะไรโหมันต่อเวลากันต้องเอาเคาน์เตอร์ก่อนเพราะเคาน์เตอร์มา2คู่เคาน์เตอร์มันเวลาดีกว่าโดตามันเริ่มช้าเคาน์เตอร์มาก่อนก็พาเคาน์เตอร์ก่อนแล้วค่อยวนกลับไปโดตาทีหลังสวยงามเพิ่งมาดูครับดองอายุเท่าไหร่ดอง10เท่าไหร่นะ17ป่ะเดี๋ยวเช็คให้ไม่ช่วยดองอายุน้อยมากไฟเผามาครับแต่สวนคืน Simultaneous mid and cat util stare at the helm of all this being covered by device ดักอัดกลางไว้ครับแต่นั่น device พร้อมแบก device บอกแบกไง37ยังไม่ตื่นครับ device ช็อตยิงเท่มานะฮะแต่ไม่มากพอเป็นชิโร่ที่เคลื่อนกว่าครับบอกไอเด็กดองที่มันยิงแบบใจกล้า3-7ครับขอสัก5แอสเซอริสจะได้อุ่นใจหน่อยมาดูว่าจะไต่ไปถึง5ไหวไหมครับแอสเซอริสแคเดียนกำลังสั่งอยู่นะเรียกได้ว่าตึงรอจังหวะเข้ามิดกันอยู่ครับซึ่งคนหันมาดูมิดเยอะอยู่นะโซนติกครับได้เวลาเฉิดฉายครับโซนติกกับชอปเปอร์ผมว่าจะมีโอกาสสวยเลยทีเดียวถ้าได้ชอปเปอร์ดันออกมาครับดันโมออกมาถ้าออกมาไม่ดีเนี่ยโดนโซนติกยิงพังนะครับเปิดเนตซ้ำมาครับโซนติกรอปีนยิงชอปเปอร์อุ้ยสเปย์มาได้เลือดนิดหน่อยด้วยฮะชอปเปอร์เอาแล้วครับแท็กกันเล็กน้อยปาดเข้าประตูบีครับบุกเข้าเรียบร้อยไอ้ดองตายก่อนโซนติกเอาไม่ไหวครับได้ไปแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับจะดึงกลับคืนได้หรือเปล่าครับหมีแฟดแค่ลูกเดียวโดนคุมกลางอยู่เคเดียนยิงให้ครับบินหนีหน่อยไปต้องปล่อยแล้วครับทางด้านสปิริตมาจริงครับ4ครับแอสเซอริสเขาพยายามจะต้านเลยจริงๆครับแต่นั่นแหละฮะเป็นเรื่องของทางด้านทีมแอสเซอริสที่บุกแบบดุดันมากครับทะลุกลางออกมาแบบดุจัดไม่รู้ว่าเซี่ยงไฮ้จะขอยังไงเลยครับเพราะไม่แน่ใจมันต้องเข้าไปพากในเกมแล้วมันต้องขอก่อนหรือว่าขอเป็น watch party ได้ไหมผมจินตนาการไม่ออกว่าต้องขอยังไงเซี่ยงไฮ้เมจิกได้แค่ตัวเดียวนะแลกตายAstralis get away with a very important T round and to be fair to them they have conviction in their split ชอบเสียเปรียบกันไม่มันจริงๆแล้วผมว่าดันมัน50-50นะดันมันไม่ได้เป็นแบบที่แตกต่างขนาดนั้นนะในฐานะนักดูอะไรกันนะนักดูไม่กล้าเรียกตัวเองเป็นนักพากย์ตอนนี้And then someone big box who's checking on tunnels or hopefully has it smoked and then you can really ผมว่าพอกันแบบเนี้ย7-5ยังได้ลุ้นสบายๆมันขึ้นอยู่กับราวบายราวเลยแบบนี้แบบวัดเลยครึ่งแรกครับ 7-4 ยิงเสร็จเปลี่ยนปืนทันทีเตรียมบุกบุกเข้าคืนเข้ามองเตรียมไปครับบีแน่ครับรอบนี้เด็กดองเฝ้าอยู่ฮะควันมีเยอะนะครับบีซุนติกช้าไม่ได้ครับถ้าจะบุกบีช้าไม่ได้เลยนะครับอาจจะเปลี่ยนไปครับไปบุก A แทนนะตอนนี้รอปีนจังหวะขึ้นอยู่ไปกล่องครับชิโร่เอาออกให้หน่อยดิตัวหนึ่งรับรองสบายถ้ายิงสแตร์ได้เขาไม่บุกแน่แต่ดูท่าไปบีจริงครับไปบีจริง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 ผ่อนปิดแล้วครับหลบแฟดมาเอ้าแล้วแตกกันดิบีโอ้โหส่งมาจะเป็น7-5จริงครับกระโดดมาโดนยิงเมจิกไม่เอาอะไรเลยลงมาไปครับยิงแซได้แต่ชอปเปอร์เหลือเพื่อนเพียงแค่ชิโร่เท่านั้นเองเนตเข้าเต็มตัวครับมีไฟอยู่อีกลูกหนึ่งโดนไฟสวนคืนไวครับยื้อเวลาเผาไปปักระเบิดมาได้ครับมีคิดอยู่ที่มือชิโร่แต่2-4เท่านั้นครับไม่บุกก็ไม่ได้ครับชิโร่ต้องลุยครับไม่มีตัวเลือกต้องลุยไฟหมดชิโร่เอาครับมาดูกันว่าดีไวครับกับชิโร่ใครจะคมกว่ากันในจังหวะนี้คนที่ได้เปรียบกว่าคือดีไวแน่นอนครับโชว์หัวมาเรียบร้อยหัวขาดครับชิโร่
โผล่มาก็โดนหัวโผล่มาก็โดนตัวไม่มีตัวเลือกต้องเดินเข้าไปมอบครับและจบครึ่งแรกไปที่5-7ครับผมเด็กดองไม่ได้ยิงครับมากกว่าที่คิดครับ One window, 2B. Man, it's 1 HP Plaza. Got him. ก็ทีมไม่ใช่นอนทีมจอสั่นนะยิงพี่โบรกี้เวอร์จัดช็อตหยุดหายใจอ่ะโอ้โห Holy shit, bro, man, you fucking legend. Can you see Holy shit, bro. Flash above, I'm picking stuff. Left side off, side. Sign. That sign. แบบนี้มันแพ้ใช่ไหมโคตรคลาสเลยช็อตไหมอะเท่จัดเลยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันในดองกันชิเนาะจับแยกไซด์แล้วเยสก่อนยิงนาวีเอเวน Could be middle. On balcony, hold it short. Okay, I won't see one. I'm going down. Pushing. ฟาโลดูแล้วไม่อินหรือดูเหลืออะไรนะเหลือดูโอเวอร์วอชเลยผมยังไม่เคยดูเลยอเล็กซิเลียมมันตะโกนก่อนเพื่อนยิงได้เวอร์จัดอเล็กซิบีอเล็กซี่แต่จับบี้ยิงคมจริงด้วย He's middle, Totion behind him. Let's see, guys. Nice, boys. มันเป็นที่ว่ามือจริงๆเลยเอฟเฟกอะเอฟเฟกโคตรจี้อะตัวมันสูงแจบบี้อะคอหลังคอมด้วย Two kitchen. I think two kitchen, boys. You can cross. I'm on HP. I'll plant. Plant the shot. One kitchen. Kitchen, one low HP, kitchen low HP. Backside. Low. Side. Both low. Heavy reload. No, inside. You saw Modi. Modi. Yeah, both low. On backside. What the fuck? Nice. Lol. Nice, Igor. อ๋อไอช็อตนี้โกงจริงช็อตนี้โกงจริงมันไม่ได้เล็งตัวหลังเบนซ์ไว้ช็อตเนี้ยโคตรตำนานอ่ะมันเล็งตัวหน้าเว้ยแต่กระสุนมันลอยไปโดนในหลังเบนซ์ตายโอ้โหโคตรฟุกอ่ะช็อตเนี้ยช็อตงงคนยิงยังงงอ่ะเพื่อนก็งงเว้ยผมดูผมยังงงเลยช็อตเมื่อกี้จำได้เลยช็อตเมื่อกี้โคตรฮา You have a lot of AKs around stairs. Maybe 1 HP. ไม่ครับมันไม่มีครีมต้องกู้เต็มแล้ว JL ไม่มีเลือดโอกาสมีแค่นิโกะพีคแล้วยิงชนะเลยซีบีเลยตะโกนให้เฮให้นิโกะคิดว่าจุ่มโอ้โหโคตรแย่อ๋อเป็นลูกสูตรเหรอโอ้ยกี้โกงจัดเลยนะทำแบบนั้นอะโคตรชั่วเหลี่ยมจัดIt's a top 4 guaranteed for a team that said they wouldn't be their best this year. Maybe surprising themselves so far in Singapore and surprising themselves for certain with those last 3 rounds. It felt like Astralis were limping through this half, like Dust 2 was spirits to take. But you cannot deny them after that 3-round streak to end the half. เอเล็กติบีมันเฟี้ยวจริงนะคนเนี้ยครับเริ่มแล้วมาพิซซ่าเราครับ TSpirit ไหลกลางมาครับเดี๋ยวเลื้อยกลางมาเรียบร้อยเลื้อยกลางมาช้อนหลังครับเดี๋ยวจังหวะพยายามดันออกมายิงด้วยนี่ฝั่ง TSpirit สแต็กกันอยู่4ครับ It's information though. Astralis throwing device at the top of middle sees nothing, comes all the way back, and so everybody's ready for this long cross. Device มี utility เซตมาเนี่ยวันปิดอีกไปให้หัวก่อนนะครับสเปรย์ปืนคู่มาครับปอกแปกครับผมจังหวะต้องรีโหลดครับซึ่งแน่นอนว่าเขาทะลุเข้าไซส์มาเรียบร้อยนั่งให้เพื่อนปีนครับปีนไหนวะอ้าวนั่งอย่างนี้โอ้แล้วชิโร่ยิงแตกไปเลยครับแผนได้อยู่ครับอย่างน้อยยังได้เงินครับ TSpirit จังหวะกันในไซส์ไปยาว
3 on the ramps actually fine if they have long เป็น control. แขนครับเป็นแขนยิงแขนไปครับตอนโดนตอดแขนเจ็บหนักอยู่มีแฟลชแค่ลูกหนึ่งครับแชมปิรอจังหวะวิ่งมาเซตอยู่ครับเข้ามุมไอ้ดองเคาะครับเข้าหัวคาร์เดียนปัญหาคือไม่มีคิดแล้วครับเป็นสแตร์ครับยิงเก็บไปดองกับโซนติกไปได้2-2ครับเวลาไม่เหลือพอกู้ต้องยิงเอาตังค์อย่างเดียวแล้วยิงเอาตังค์เปล่าครับโดนยิงเอาตังค์ชอเบอร์ That's all about Shiro right there. It's game sense. Yep. It's prep. You know, I mean, it's knowing that people boost in this position and realizing just because the smoke's here on the cross, โดนควันปิดกลับมาเซตไม่ทันไม่ได้แลกกันตรงรองชิโลเวอร์จริงโดนควันปิดตัวนี้เรียบร้อยเลยมันซีทีสปอนมันขึ้นมาไม่ได้ Spirit looking tough. Inferno does too. 5-8 ครับ Device พีกมาจังหวะลำครับลำสเกลมือออฟครับปืนใส่กล้องลำปาดหัวกันไม่ค่อยได้เห็นสปิริตเล่นเวอร์ติโก้เท่าไหร่พูดยากอยู่แต่น่าจะเล่นได้อยู่นะเพราะว่าสปิริตเป็นทีมที่บุกช้าค่อยๆเฉือนเข้าแล้วค่อยบุกดังนั้นเนี่ยแบบอย่างเวอร์ติโก้อาจจะทำออกมาได้ดีกว่าที่คิดก็ได้นะแต่เป็นแอสเซอร์เขาเลือกเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าทีมใหญ่ๆไม่ค่อยเล่นกันเวอร์ติโก้เพิ่มมาแบนกันแล้วสปิริตก็เล่นน้อยเขาเลยเลือกใส่สปิริตซะเลยต้องไม่พลาดแบบนี้ครับสปิริตเลยโกมเงยมายิงครับโดนเข้าหลังไป 5-7 ยิงหลังครับชอปเปอร์ตัวแตก 5-7 เก็บไม่ได้ครับโดนเทเดนเมจิกกับชิโร่ครับเคลียร์ไซด์เรียบร้อยครับไซด์แตกครับเหลือ2-4คนสุดท้ายครับสแตร์เก็บเสื้อไปก่อนครับสแตร์ So be it. That's the beauty of it. Sure, you lose one of the two, and it's not to the scout, but that one player in Chopper who dropped distracted the pistol on smoke. ใช่ครับดอทเดี๋ยวตอนหลังจบ Counter Strike ครับคุณเกียรติ Yeah, obviously when you're trying to turn that corner on Cat, it's for the auto car. It's watching one angle as they cross. If someone threatens to drop, or even if they smoke deep CT and don't drop, that opera has to fall back because they can no longer even hold Cat. They're gonna be a perfectly vertical setup. ถือว่าทำมาได้ดีครับแอสซิสต้องได้ลุ้นในราวถัดไปนะครับที่ไม่ใช่ราวนี้โดนไหลครับโดนไหลร้อนหัวนะครับแจมบิชิโร่ยิงเวอร์จริงชิโร่มันยิงแบบไม่หยุดจริงถึงอาจจะไม่ได้เป็นคนที่พริ้วมากเนี่ยเป็นยิงคมมากครับชิโร่ในทัวร์นาเมนต์นี้คมจัดเลยครับชิโร่กับหมอนของน้องอีกข้อเราครับแต่นั่นแอสซิสรอฟูลบายในราวหน้าได้ตัว2ตัวกำลังดีครับแอสซิสทะลุกลางมาแต่เพื่อนคอสมาให้ครับยิงโปรเทคสวยอยู่ครับแต่ด้านชอปเปอร์เอาดองครับเตรียมบุกเข้าไวครับไปเลยครับที่ช็อตต้องทะลุหนีลงมาครับปาเนตสวนเปิดครับปาไฟเข้าไซส์เสร็จไฟเรียบร้อยเพื่อนเข้าหลังซ้ำโดนหัวแตกไปดีไวเกาหัวให้ดีไวหัวแตกเหมือนกันส่วนไอ้ดองเก็บที่เหลือหมดแคเดียนครับโดดลงมาแคเดียนอยู่บีนี่ระเบิดอยู่ยังไกลเลยครับปลุกกันเสร็จแล้วครับไม่ได้หยิบบอมมาวันนี้พี่ดอดครับคุณไมค์มาวิดโดต้าหลังจบคู่นี้เหมือนเมื่อวานสัก2คู่กำลังดีเคาน์เตอร์2คู่โดต้า2คู่ He says you're not going to see the best version of Astralis in 2024. Boom, it's a lie. We get the amazing start to the world final of all events to play at. And quick progression as well, right? We're talking about the same Astralis that walked into the fall finals about a month ago and just bombed out last place. And obviously that one was ถือว่าตึงอยู่นะ under R3 แอสซิสอย่าเพิ่งนับเกมเขาจะเริ่มในราวถัดไปครับนี่เป็นราวจริงครับของทางด้านแอสซิสราวจริง
หุ้ยกองป้อมกองจริงกองป้อมกองจริงกองป้อมกองจริง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 เลื่อนอยู่แป๊บหนึ่งไม่เมาส์มาแล้วครับโอ้มาหน่อยโอ้เกลือทุกกล่องเลยในเนี้ยขอบคุณคุณโจ๊กเกอร์ด้วยนะ Gets the best of us. When I watch that, I feel like I spent my own money. Yeah. จริงครับรู้สึกแบบเสียดายแทนคนเปิดแล้ว This is what we're waiting for. เข็ม Astralis give us something to talk about on this. I mean, going back again just to the fall final for a second, right? That series had blowouts as well. 10-5ครับนำยาวมาราว16แต่ด้าน Spirit คือนำแบบต่อเนื่องแบบแรกที่ทำท่าจะได้นะครับแต่ก็แมปตัวเองเรื่องนี้ของนี้ต้องไปวัดที่เทนเนนวอร์ติโกอย่างเดียวครับ Astralis เพราะว่าไหลมากแล้วตอนนี้แต่เป็นฟูลบายของ Astralis นะครับให้กำลังใจกันนิดหนึ่งเพราะว่าปืนของ Spirit เองเนี่ย Utility เองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนนี้1 นาที 10 วิครับชอปเปอร์ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับบวกกับแม็กเทนก็บอกเดียวก็ต้องมาลุ้นกันจะบิรอยิงโดนเนตกดเล็กน้อยจะบิกับสแตร์เฝ้าหลังอยู่ปาเนตเข้ากดครับปาแฟตเปิดไปอุ้ยถูชิโร่เราได้ตัวแบกของฝั่งนะ Astralis กับแชมบี้ครับ He knows the presence was nearby. He knows somebody was floating around, but the Stow know he's here. He's checking all the smoke. He's thinking about it. ดูเหมือนชอปเปอร์ครับต่างฝ่ายต่างรู้นะสั่งกันรัวๆครับสตอนครับเก็บชอปเปอร์ไปได้ครับส่วนไอ้ดองเก็บสตอนสวนคืนแต่หลุดแน่ครับแบบนี้ประเด็นคือขึ้นมาทามมิ่งดีอยู่ครับได้ไป1 แลก 1เท่านั้นเองแมจิกยิงหัวสแตร์ไปครับแมจิกได้เวลาเฝ้าครับบินออกมาครับพยายามสเปรย์รู้ว่าตัวไอ้ครับผมเดี๋ยวนะชิโร่เล็งคืนครับชิโร่ใครยิงนะเมื่อกี้ใครยิงนะออกมาหน่อยสิ That one came down to if Stair could get 2 or not, if Stown could get 2 or not in the door. Those are the big ones. Chopper happy to sacrifice the Mac 10 if Don can get a trade from above, and they can keep that B split going. So another just position that they're just slightly better in 2 different scenarios. Spirit walk away with 3. จะต้องแบบเศร้าๆ Astralis จมูกตันครับ big. I know Jabby was probably thinking that this could happen. มันขอยากครับจะได้วาโลอย่างนึงผมไม่รู้จะพังไงนะไม่เคยเข้าไปแตะเลยวาโลเฮ้ยลบดีไวลบแซบวกเทเซสกับสจูสโอ้ยเตะเฉย Tessa's gonnaเอลล่านี่ของจริงจัดช่องนี้ชื่อช่องไอแว่นวาวแคสเตอร์ครับขนาด ID TFT แว่นยังชื่อไอแว่นโดนาทูเลยมันรู้มากจัด ID TFT มี2 ID มีไอแว่น LL กับไอแว่นโดนาทูอย่ารู้มาก ID เซิร์ฟไทยใช้ชื่อไอแว่น LL เว้ยฟูลทีมฮีโร่อีกโฟชาร์ดครับดองคิวชนะถ้าดองไม่คิวแพ้โอ้โหหยาบจัดอะเมื่อกี้น่าเกลียดมากอะโอ้โหจริงแต่เป็นเรื่องจริงนะไอ้ดองฆ่าไม่ได้แพ้ทีมสปิริตโอเวอร์ชาร์จง่ายๆโอเวอร์ชาร์จไอ้ดองยิงได้ชนะไอ้ดองยิงไม่ได้แพ้พี่เอาความจริงมาพูดนี่นะเรื่องไม่ดีHallie just saying don't go kill 15 times in 30 seconds. Off this little bit of timing, this little chance to catch your breath, to stop momentum. Those 3 rounds at the end of the half, man. ประเด็นหลักๆก็คือตอนนี้เนี่ยถืออยู่เพียงแค่5ครับแต่ด้าน Astralis ผมต้องมองไปที่แมปหน้าเลยหนักจัดเมื่อวาน100 กว่าคนมา YouTube เยอะอยู่เนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆ They have not had a สวิงแฟนลงมาครับดอง No. You know what? Someone's got to carry at this point for Astralis. ปาเนตต่อด้วยไม่ดองพร้อมแบกเดี๋ยวแบกอยู่คนเดียวครับ17-9ครับไปดองยิงไม่ไวหน้าเพื่อนเลยครับยิงแบบเมจิกอายครับเมจิกก็แบบโดนซ้ำอยู่นั่นเลยครับไม่รู้เป็นอะไรครับเวลาซ้ำสปิริตมุส่งเมจิกไปซ้ำอย่างเดียวบุกไปเรื่อยครับบุกไปเรื่อยบุกเข้าแบบต่อเนื่องแต่วันนี้ชอปเปอร์ลั่นนะคนที่โดนบ่นเมื่อวานก่อนรัวๆมีแต่คนด่าชอปเปอร์เศร้าจัด
They're trying to control mid doors with their scope and keep an eye on the กลับมาแล้วครับ Chopper But since nothing is given, there's a chance, you know, like an old Navi stack that they run into it blind and hit the mid B head เข้ากลางครับควันปิดไว้2ทางทะลุกลางออกมาเรียบร้อยดันออกมาครับแต่ได้ชอปเปอร์หาข้อมูลให้เพื่อนครับให้น้องๆป้าชอปเปอร์พร้อมเปิดครับป้าชอปเปอร์เปิดแจ๊บบี้ครับหัวขาดไปเลยครับแจ๊บบี้สตอนเข้าหลังครับเข้าหลังเขายิงหลังมาได้ครับทะลุเข้ามาเรียบร้อยครับส่วนดีไว้อุ้ยรีบไปหน่อยครับดีไว้ตอนครับได้อยู่ครับได้ตัวหลังมาเอาแล้วครับผม2 ต่อ 3จะเอาได้จริงหรือเปล่ามีไฟครับมีไฟอยู่ครับจากด้านแคเดียนห้ามพลาดนะครับแคเดียนไปเผาหลังรถครับผมเผากดมาเผาหลังรถไปเรียบร้อยเขาอยู่ด้านขวาครับไอ้ดองเข้าหลังไอ้ดองเก็บคู่แน่ครับแบบนี้นับ1 2กูยัง2ตึบAnd Astralis simply not in map 1. Man, out of spawn, the stack. Dong. Ding. Spirit almost. Ding dong. But what happens is, unfortunately for Jabby, gets caught off guard again. He's usually good in these moments, especially when he's by himself, to be, you know, really responsible and creative and at least get that first kill. But then it becomes 2 players on the site. Device, if he gets one, the round is still live. It's not 1. But they're in a much better spot. But either way, we look at these scoreboards. Not much. ใครโดนเคาะหัวใครเคาะหัวชิโร่ดังก้องเลือดหายไป70ชิโร่ actually get some pretty notable smoke spam damage right out of the gate. So Shiro sitting on 30. หนักอยู่ครับ Listen, we knew Dust 2 สตาร์ทแบบเลือดน้อย They still need some dignity rounds here. คนหนึ่งมีปืนคนหนึ่งไม่มีปืนครับเดวายส์ครับยิงไอ้ดองไปแซบมากกระโดนไปฮะดุจัดจะโดนยิงบ้างครับถึงนั้นเดวายยังดีนะครับยังยิงโหดอยู่ครับเดวายมีโอกาสยิงครับไม่พลาดเคเดียนพยายามเลื้อยไปเรื่อยครับเคเดียนแต่โซนติกดูเหมือนจะรู้ครับดักถูกทางครับโซนติกอีกมาครับเสียงออฟอุ้ยเจเนตแคเดียนครับปาดลงมาได้อยู่เห็นเข่าเห็นแขนเห็นขายิงมาไม่ได้ครับได้แค่นิดเดียวส่วนดีไวท์เกือบตายครับโดนขาปัดหน้าเดี๋ยวบุกเข้าไซส์ครับเมจิกเผาไฟในไซส์เรียบร้อยแล้วสตอนดันลงมาครับชิโร่คมกว่าครับไม่มีโอกาสให้ได้ยิงเพื่อนเขาเลยครับชิโร่โคเด็กเพื่อนสวยมากฮะเมจิกเจ็บหนักครับลบ80ไปครับปาไฟปาอะไรฮะปาไฟปาแสงเข้าในไซส์กันอีกทีสเปย์ส่วนแรกครับมีขาวจากเมจิกครับสเปย์จากชอปเปอร์ครับลงมายิงให้แจบีเก็บชอปเปอร์ไปครับเมจิกเก็บที่เหลือล่างซะโยนทั้งแล้วระเบิดข้ามฝั่งมาครับได้เวลาแพนเลยแต่ไม่แพนครับเมจิกยิงก่อนครับเมจิกโอ้โหเก่งมากเมจิกSpirit truly explosive on the server tonight, and what a poetic way มาเชียร์สปิริตวันนี้ ending out against all the odds. Magic's pulling off some magic in the server and making Astralis hurt. สงสัยไม่ได้ซ้อมมาครับในหน้าแอตเลติกแมปนี้ I would say I did expect much more coming out of Spirit. Out of Astralis. It felt flat on the multiple occasions, and it didn't feel like they maybe expected the pick of Dust 2 coming from Spirit. ไอ้ดอง ADR 109ครับชอปเปอร์111ครับผมเปิดแล้วยิงเกิร์ฟพาวเวอร์เมจิกดองผู้ชายมันน่าหวานไหม Sometimes you have games that goes a bit back and forth. Sometimes you have games where the scoreline is a bit deceiving. I think this one was fair enough. Spirit by far the better team. And what we almost always can say is Donk turns up to the มันไม่ไปโพสในซ็อก server เซอร์ซักหรอไม่เคยโพสในซ็อกเซอร์ซักหรอ Today, Stico was no different from the man. It started off with a solid. อย่าล้อนะเว้ย They've been attacking B side actually a lot, and towards the end of the half, they were caught off guard together with Zontex multiple times. But what can you do even against shows like that against Cadian? Obviously, there's a lot of. I would say Astralis playing with timings, and they were trying to abuse a lot of like random stuff, rotations around the map, and Dong was
just ready most of the time. Even this Antico, which felt like เก่งเกิน Spirit a turning point for Astralis to come back into the game. ในแมปนี้นะ and basically delivering another multi-kill around the mid area. I like the fact that this highlight package from Donk is giving away the fact that he was all over the ผ map. ม We saw him in ไม่ mid, โกนหน่อยเหมือนกันนะ short, ถ้าผมไว้หนวดมันจะเป็นไงวะมันจะเข้มเกินไปปะปกติโกนตลอดเลยโกนแล้วหน้าเด็กมากเลยโดนแชทแกล้งตลอดเลยเดี๋ยวลองไว้หนวดดูเข้มๆเผื่อแชทจะไม่แกล้งเราตัวนี้โดนแชทแกล้งรัว As you said, if you're coming in, you're Astralis, maybe you're not that prepared, maybe you're not that well versed in how to play Dust 2. One way of going around it could be to avoid Dunk as much as possible, but he didn't really allow for that. Something that we were really curious about and kind of hyping up coming into this particular map of Dust 2 was the AWPing side of the equation, not least because on the side of Astralis, you have that opportunity to maybe pull out that double AWP setup. That didn't happen on the Danish side, but what did was It wasn't even close when it comes to device versus Shiro. Shiro had his number pretty much every พี่วินขึ้นไวอะดิแวนไม่ขึ้นเลยเองเป็นคนขนน้อยอะ able to maintain the economic rolling from the get-go because again they lost both of the pistol rounds as is traditional. ขอบคุณพี่ว่ามีด้วยนะครับอัพสกอร์ให้เรื่อยๆเลย 12 so far is น่ารักมาก 8% and you can see that the even คันจริงพี่ผมมาเปิดแอร์ตลอดอะเพราะว่ามันร้อนไงในห้องอะห้องเล็กแล้วคอมมันร้อนมากเพราะว่าคอมสตรีมมันi7 นะi7 Gen 14อะอย่างกับเตาอบอะข้างล่างอะเชื่อไหมต้องถามก่อนว่าเป็นคนขนหยิกหรือขนตรงเดี๋ยวขอถอนมาดูสักเส้นก่อนได้ไหมไม่ชัวร์เท่าไหร่ Same could be said for Shiro. Never blind in these occasions, and I know it's just a highlight package, but it kind of gave me the sense that Astralis didn't really apply enough pressure with their utility on towards Shiro and Donk to make it a tough playing field. It was obvious for everyone watching this game that คุณไม่รู้อะไรผมจะไขลวกได้ไงผมใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวเวลาพากย์ using their utility as properly they were maybe trying to take certain areas without using utility so they are coming unannounced and therefore they don't trigger มันเป็นความลับของนักพากย์นะเว้ยนักพากย์เขาใส่บ็อกเซอร์กันทุกคน potentially win a lot of games but most of the time แต่บ็อกเซอร์นั่งกันเพราะมันร้อน it did not backfire was round 10 where ขอหลักฐาน actually made a huge impact play coming out of long with the 3K and this was ไม่ได้จะลุกไปหยิบข้าว this whole map where this worked. Magic's deployed the smoke ไม่ให้ดูหรอก long, butเดี๋ยวโชว์บีท we might as well beat it. It's 2-7. ไม่ให้ดูนะ Magix goes down and then look at the positions of terrorists coming out of long. They are not stopping. They're just waiting for a smoke cross and they're keep going. Stown is the one jumping over into the ram, getting another kill. That's a 3K and this is probably the only impactful round really we've seen from Astralis when I look at the things of how these gambles could have played out. It worked out once. It didn't work out like 5 times. That is so atypical Dust 2. I think we see so many teams, if they get the opening on towards long, you much rather want to sweat out the opponents, you much rather want to drag out some utility, you want to make sure that the CT side perhaps is over-rotating, or not really sure what's going on. Once you have long control, you have the opportunity of going back to T-spawn, take short, and at that point you have control over the entirety of the map, because Dark will always be in the possession of the T side. However, as you saw right here, Stown rushing out, they're continuing to rush up, and if anything, it worked out right here, but to me that's also a sign of desperation, and a sign of Astralis trying to simplify the game to a point where if this is not working out, then nothing will fall. Felt like Aiiwan was basically ended up for the entire duration of that map, whereas the antithesis on the other side of things, Chopper, not only some great calls, some great reads obviously onto that Danish side of Astralis, but also putting up the numbers, kind of continuing that train from what we saw of that second map versus FaZe yesterday. Exactly, he's building this mini legacy of past 24 hours where he is really showing up, and you don't expect this from Chopper. Usually he's the one, you know, sitting quietly, being really like, I would say, systematic player, kind of picking his tools right, but especially against Ecos today, we've seen that he's not afraid to go there, do damage and get back safely. This is another thing which you have as a โดเนทให้แว่นเพื่อโชว์บ็อกเซอร์ได้โดมาเดี๋ยวโชว์บ็อกเซอร์ให้เลยสัญญาเอา100 บิตพอ 111 ADR, 4 for 5 in opening kills. You saw in the highlight package here as well, in lower, aggressive, taking charge of the game. You mentioned it yesterday. We saw the first signs of that against FaZe as well. ตัวถูกชั่วโมงละ1,500 บิตเดี๋ยวโชว์บ็อกเซอร์ From an individual point of view, and you're right. Chopper the past couple of months have been กินน้ำตกเด็กมาใช่ปะ hasn't really been performing to อ่ะ the ป้อน level นิดนึง that นะ you'd like น้ำตก to. เด็ก But I will argue when I played against him back in the days, and you probably played against him as well, he used to be quite a strong aimer. He used to be quite a player that you wouldn't necessarily want to face in a 1v1 because he had that ability to almost explode on you on the
server. So I'm glad to see that we're seeing this mini legacy of Chopper back. At least it's been 2 good games in a row now, and that's a good trend for him. I'm kind of curious, just to think outside the box a little bit. Do you put Chopper amongst like the big fragging IGLs when we talk about those in-game leaders who can have impact both in terms of kills and in terms of killing? Like, is he high up on that list, or is it a bit rarer to see him doing that? For my money, he wasn't high on that list, especially before this event. I would rate him similar to. ท่านอาจารย์ล่าแย้ก่อนท่านอาจารย์หนูก็ล่าแย้ไม่เห็นมองเลย He wouldn't be, the CEO here, this twist. ไม่ได้คุยกันเลยดิ IGL that would put up immense pressure when it comes to leading on the server, when it comes to frags, but also the calls. However, what he has been calling, and that is help from Shiro, and แล้วทำไมลบทิ้งอ่ะ even during the pauses that Tally got มัน extremely สนุกเกินเหรอมันสนุกจริงวะเนี่ย throughout the สนุก tournament. จริงไม่จริงวะเนี่ย Chopper is getting a lot of help from Shiro himself. He's ไม่ extremely ใช่เกมจีนท่านอาจารย์ไม่เอาเลยเหรอ right now, where he was just non-stop talking, and this is just a natural thing to see when you're Shiro. We've seen hype of him yesterday. He was screaming a lot. He was giving ideas. He was even calming himself and other teammates down when อ๋อมันมีให้ล่าแค่4ตัวได้เข้าไปฝึกอาวุธเฉย shows the maturity that he's kind of giving instructions how to win the game. He's not the one necessarily taking เขาให้คุณอยากเล่นเพิ่มอ่ะเขาให้คุณหิวเพิ่มผมยังไม่ได้ลองเลยแต่ผมจะไปพรีแล้ว Look at that way he was speaking right there, speaking with authority, speaking, in a sense that listen, guys, you need to listen to what I'm saying right now because I'm the. ถ้าเขาให้คุณอิ่มเลยคุณก็จะไม่เล่นต่อถ้าเขาให้คุณหิวเขาก็จะเลี้ยงให้คุณอยากกินต่อ There's a conversation to be had whether or not that's a good thing. โหแล้วเปิดให้เล่นฟรีอ่ะ I guess involved into a player that has พี่วินคิดว่าไงเปิดให้เล่นฟรีของวันที่4อ่ะ where he can take charge of the team. A guy that 2 years ago, as you said, was sitting on a stage feeling uncomfortable. เรื่องท่านอาจารย์เล่นได้ใช่ไหมไม่แหลกใช่ไหม I guess not mature enough in order to deal with all those emotions. โดนผมแน่ล่าแย่แต่เวลานี้เดือน12นะเจอกันนะถ้าถึงจะว่างเล่นนะกลางเดือน12นะว่างอีกทีนี่นู่นเลยนะหลัง ESL1 แบงคอกอะร่างน่าจะพังก่อนนะคือต้องพังก่อนนะเดี๋ยวทรงไม่หรอกแว่นเพิ่งทำเสร็จแค่นี้เลยบอกว่าแล้วเราจะได้เล่นตอนไหนอะมอนฮันเตอร์มอนฮันไวเอามาวางขายเลยไม่ได้หรอ I was hoping for that. อยากได้แบบไปพรีออเดอร์พร้อมกับตัวฟิกเกอร์มีไหมถ้าเกิดพรีออเดอร์พร้อมฟิกเกอร์ที่ผมซื้ออะไรผมจะเอากล่องมาตั้งตรงนี้เลย Almost said stabby again. They are having just hard time overall when it comes to these deep runs throughout the events. It's been time after time again. ได้ก่อน3 เดือนโอ้ปีหน้าก็ไม่ได้เล่นแล้วนะปีหน้างานตันจะมีงานเต็มหมด Basically a punish pick. This was peak punish pick example. And right now we're going to Vertigo where the proving rounds are, มีงานอะไรดีนะจะได้มีตังค์ If anything, it's just a confirmation. หรือเราควรไปฝึกภาควาโลแรนต์จริงๆวะ He needs the playing field around him to be laid out. ผมชักเริ่มสงสัยเลยถ้าเราไปฝึกภาควาโลแรนต์เราจะได้งานจ้างไหมเขาจะจ้างเราภาพไหม Same could be said for Yabi. We saw that in Heroic. It only works out to play that style of Counter-Strike if you master it to perfection, or if you have the synergy, you have the team play. And as you said a couple of times, as I'll reiterate one more time, เดี๋ยวคอมถูกพี่วินปีหน้าช่วงนี้เดี๋ยวมันจะเริ่มโลไอ CPU กับตัวการ์ดจอรุ่น3040กันเพราะว่ามันยังไงมันก็มาปีหน้า50มันมาแต่ไม่ต้องจะไม่แน่ใจว่าต้องใช้ประมาณรุ่นไหนนะถึงจะเอาอยู่อะเงินมันเฟ้อคอมมันก็แพงทองมันขึ้นคอมโคตรแพงเลยแล้วเวลาอัพ CPU เทียโดนบอร์ดด้วยเดี๋ยวถ้าบอร์ดเก่าอะเรียบร้อยเลยแต่ถ้าจอแค่ Full HD 60 เฟรมก็ไม่ต้องหนักมากเล่นแบบเบาๆได้ผมมีรีวิวเก่าผมอยู่นะกับบอร์ดเก่ามันก็ไม่ได้เก่ามันได้อยู่อะไรเส้น9 3เท่าไหร่ไม่รู้อะแพงอยู่นะตอนนั้นอะของพี่ชายเอาให้ใช้สตรีมได้พักใหญ่เลยจนอัพมาเป็น i7 Gen 14อะเพราะว่ามันต้องทำงานเนี่ยมันใช้สตรีมไม่อยู่เพราะว่าจอมันไม่ใช่จอแค่
ฟูเฮดดีจอนเพิ่มงั้นถ้าพี่บินอยากได้มาเอาได้นะเพราะว่าผมตั้งทิ้งไว้ไม่ได้ขายเสียดายเดี๋ยวแว่นส่งไปให้กันนะ3080ฟรีท่านจานโหตัว10 กิกนะมือ2กล้าใช้เหรอหายต่อไหมท่านจานนั่งแต่ท่านจานต้องมากินข้าวกับผมนะมือหนึ่งถ้าท่านจานถ้าผมเปลี่ยนแล้วท่านจานยอมมานั่งกินข้าวกับผมเนี่ยจากบ้านท่านจานเดี๋ยวยกให้เลยท่านจานจดแล้วชัวร์ท่านจานกำลังประมวลผลอยู่ว่าคุ้มหรือว่าท่านจานยินโทรเวิร์ดเหรอวะคนมากินข้าวไม่ยอมมาไม่รู้คอมเจนน่าจะแพงป่ะถ้าของชีพมันสูงขึ้นทองรอบไป45,000คอมน่าจะราคากระโดดขึ้นไปอีกกลัวถึงเวลาเราต้องเปลี่ยนถ่ายเจนขึ้นมาเพื่อที่จะไปสตรีมเกมที่ภาพหรูขึ้นเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวตัว Twitch จะปีหน้า Twitch จะมีไอ้สตรีมแบบเฟรมเพิ่มใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด 2K เฟรมเพิ่มปะ Twitchดังนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ตัวคอมพิวเตอร์เพิ่มแล้วนะทองขึ้นไปปีระยะแต่เป็นพายหรือขึ้นด้วยแล้วเวลาพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมันลงยากแพงจริงราคากลางก็ไม่ได้สนค่าของชีพบ้านละราคาดุเดือดอยู่สาธุปลายปีกับต้นปีหน้าขอให้มีงานจ้างเยอะๆงานจ้างเยอะๆนะจะได้มีตังค์ทำนู่นทำนี่นะตังค์เก็บมันไม่ใช่ของกินไงราคาขึ้นแล้วมันไม่ลงขึ้นแล้วเขาขึ้นเลยอะดิ We reached the heights of Vertigo, the soul ground that could prevent Astralis from tumbling to the pits of elimination. A slight punish pick coming out against the side of Spirit because we don't have an awful lot of data on Spirit who will be starting on the CT side of Vertigo. No, they haven't played the map in an awful long time, honestly, and I think only one time in the last 3 months or something like that. So it is a question mark. I don't know how ขึ้นแล้วลงง่ายเลยรอให้แว่นเข้าไปซื้อดู One of the things where momentum will play a role. We've seen คริปโตสักเหรียญหนึ่งโดนเข้าปุ๊บลงปั๊บ and that map was actually really solid. It was well called by Cadian and group. It's funny for Spirit because there's been a conversation point in regards to the map pool pretty much throughout the เว้นว่าทีวันจะได้แชมป์โลกมั้งไม่ได้ตามผลงานนะ LL ก็เลยบอกไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงได้หรือไม่ losing in the Armor qualifier and even at the major was Vertigo. So in that regard, from Spirit, it's always been a bit of a question mark. It's always been a bit of a problem for them. Always been something they're working on. And now, as you said, we're heading into Vertigo once more, second part of the season, and we haven't seen them play it a lot. Just one time in the past 3 months. So in terms of having all those questions we had answered, we don't. สตอรี่ดีขนาดนี้ไม่น่าพลาด mentioning in terms of just the positioning on that CT side of Spirit, even back at that RMR, right? There were a couple of shift ups that happened. What should we be expecting from that defense and the positions that they're going to be playing? I mean, we know ว่างอีกทีเดือน out of that B anchor position over towards รู้สึกแบบโตๆอยู่เลยวันนี้พี่ภาคโดต้าเหรอครับภาคเลยครับลงตารางไม่อยู่ก็รอคู่นี้จบพอดีคู่นี้มันจบเช้าเพราะว่าคู่ที่แล้วมันนานก็จะไปเข้าโดต้าเช้า
าหน่อยนะครับจนกว่าเคาน์เตอร์จะจบเราถึงจะสวิตช์ไปภาคตัวท้ายถ้าสตอรี่ดีก็ไม่น่ามีปัญหาสตอรี่ดีส่วนใหญ่จะได้แชมป์ปูรอ Whether that means a new way of approaching the game on the T side, if that means positional changes, none of us know. So I will allow myself to use a sentence I don't use often. I'm here to learn a little bit for you. I mean, we all could use some learning when it comes to Vertigo. I feel like the map is so undiscovered yet. It is still like settling down when it comes to meta, and this is the map where we've seen most changes in the recent times as well. It gets updated from time to time, and it actually shows that Valve is probably trying to make it manageable, but they're struggling to do so. แต่เล่นครั้งเดียวอาจจะเล่น40%เล่น5 ครั้ง and understand how other teams are actually learning concepts of Vertigo. Well, I'm sure in the group stage you just have วิธีการเล่นตอนนี้เมตายังไม่สำเร็จนะครับ Vertigo ยังมีคนแบบเล่นแบบอย่างงู้นอย่างนี้บางทีมก็เล่นแบบเขาเรียกว่าเล่นแบบดิบๆเลยไม่มีแผนนั่งเฝ้าไซส์บุกแบบดื้อๆบางคนก็เริ่มเล่นกลางอ้อมหลังกันบ้างแล้วแต่คนแล้วแต่ทีมเบต้าการเล่นยังไม่ชัดเจนนะครับสำหรับแชมเปี้ยนVertigo เพราะว่าคนเล่นน้อยทีมที่เล่นส่วนใหญ่จะเป็นฝั่ง FA นะถ้าอยากจดVertigoเนี่ยอาจจะต้องไปจดพวกทีมเพนนะเพราะทีมนั้นเล่นโหดจัดแมปมันเล่นยากครับแมปมันยากต้องฝึกเยอะแคชเมื่อไหร่จะมาถ้าเกิดแมปสวิตช์แมปมาผมต้องฝึกไงให้พางต่างมันนะก็ไปถามคนดูหรือว่าไม่ต้องเปิดช่องหลักดูว่าเขาพูดแต่ละพื้นที่ว่ายังไงIt came down to the point where Astralis was getting entry kills a lot of times, and they ผมว่าVertigoโจนบุกง่ายอยู่นะแต่ต้องเซต utility โหดๆนะโหเทรนพอเลย However, against TSpirit, I feel like individuals are a little bit sharper. It's harder to find a gap in the defense. ฝึกยิงทีมTSpiritอยู่ If you rely on these entries coming your way, it's going to be a little bit harder time. And just to put it into context and tell you guys the story of why we're so impressed by Astralis when it comes to the Vertigo, it is that Mouse were a team up until that point, one of the few teams that actually played Vertigo at a very high level. So one thing is winning against an opponent, one thing is bringing out a new map of your map that we haven't seen before, but they took down one of the best teams in the world on Vertigo in particular. And it's easy to say that because there's only Complexity, Mouse, and a couple of other teams within the top 15 that even play the map, but that's why I put so much stock into it for Astralis. They were able to make Mouse look like a silly team on a map that nobody else wants to play Mouse on. I love that you mentioned the kind of heroic side of the equation. How Cadian used to call on this map, because back in the old era, they weren't exactly afraid to be playing into Vertigo, right? That was a map that we saw them frequent on. How similar, how different stylistically is it in this iteration of Astralis, you know, with Device, with Stare versus that old? เพราะตัวนี้รู้สึกเคยได้ไปยิงในเดดแมทเล่นอย่างเดียวใช่ปะในเฟียสจิโอครับผมจำชื่อแมปได้น่าจะใช่นะคอเบอร์ไม่เคยเล่นกับเอมี่อยู่ It's also one of those scenarios where Arcadian had around where he manipulated with the rotation of the CT side. So they get in towards the B bomb side, they apply an awful lot of pressure, then they fall back, they fake a couple of sound cues, and then they walk back into the B bomb side. I think Cadian has tried to install the heroic way of playing Counter-Strike. It's not there yet, but it's getting close. Well, it's time to find out if Astralis can keep their heads here in Singapore. เล่นโคตรเยอะแต่เป็น ID พี่นะสมัยนั้นยังเด็กอยู่ elimination here at the World Finals. 1.6 กับเคาน์เตอร์ซอนนี่เล่นทุกวันอยู่เลยตอนเคาน์เตอร์ GO นี่ CSGO นี่ผมไม่ได้ซื้อเองนะตอนนั้น ID โดนแฮกแล้วโดนคนรัสเซียซื้อแล้วซื้อสกินปืนเต็มตัวเลยแล้วกู้ ID กลับคืนมาได้พร้อมเกมฟรีใช่ไหมเกมฟรีกับปืนเต็มตัวเลยแล้วก็เอาปืนไปขายหมดเลยกู้มาเสร็จแล้วเขาไม่ได้รีฟันสกินปืนนะผมก็เอาสกินปืนตอนนั้นไปขายทิ้งหมดเลยแล้วมันพยายามแอดกลับมาด้วยแม่งบอกว่าประมาณว่าผมไปแฮก ID มันผมก็บอกมึงไงแฮก ID ไอเวนbecause we were saying that แม่งแอดกลับมาคุยกับกูด้วยปวดหัวชิบเป่งเลย looked like they could keep up but dude we were talking about a chopper at the top of the charts we were talking about a TSpirit that took it and I want to talk about สมัยผมโดนแฮกมันยังกู้คืน ID ได้อยู่นะมันยังเอาของเอาอะไรให้เราครบเลยนะแบบครบเลยนะเว้ยตอนนั้นน่ะแถมของมาให้ด้วย
ก็ลองซื้อมาก็คง10 บาทครับเริ่มแล้วเนี่ยAstralis ประทับสปิริต That's a crazy thing. Maybe it's the last time we ever see it. You're trying to say that right before สมัยนั้นไม่ได้ใช้ซิมการ์ด Remove map no one plays. Okay. What's the difference? Into the pistol จังหวะ folks. วัด We go. Stare. ปืนโพกครับผมเดินหัวมาครับชอปเปอร์แจ๊ะชอปเปอร์วันนี้ยิงคมมากนะโอเคครับหายคมแล้วแป้นเจิมขอบคุณครับผมจริงครับหัวขาดไปเลยเมจิกปืนคู่บินหลบมาได้โดนยิงหัวขาดเหมือนกันครับสตอนครับ2 หัวอุ้ยเอาว่ะไอ้ดอง1-4ไอ้ดอง1-4แคเดียนยิงหัวไอ้ดอง Yeah, that's the old duo full house. It's down the one-man train up into heaven 3K. Beautiful entries here on the mid B split. And this is the fragging that we're talking ของ about. จริงมากพี่แวนตั้งแต่ดูมาหมายถึงเรื่องพิดิกทีมชนะใช่ไหมครับเปล่าครับพี่แว่นหมายถึงพี่แว่นเจิมอะครับของจริงมาก Plenty of pistols here for TSpirit. เพียงแค่เจิมอีโคก็ตบได้บินออกไปยิงกลางครับแคเดียนปั๊มตังครับให้แคเดียนปั๊มตังให้แคเดียนปั๊มตังดิให้แคเดียนปั๊มตังโอ้ดีไว้ไม่ให้แคเดียนปั๊มตังวะปัญหาก็คือน่าจะลากเข้าแมป3นะครับเพราะว่าสปิริตเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นแบบนี้เท่าไหร่ถึงแม้จะวิลเลจ 100% นะแต่อย่าลืมว่าเขาเล่นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองอย่างนั้นแฟนๆดาวแดงครับน่าจะได้เฮกันอยู่แบบนี้คุณขึ้นบ้านใหม่คือว่ามันเติมเท่าไหร่ได้ไหมครับพูดจริงไหมล่ะแล้วผมจะไปเติมยังไงได้ถ้าผมเติมไปได้บ้านคุณถล่มเลยทำAnd Mouse is the only other competition they've got to worry about. It's just not coming up. เขาให้พระเจิมไม่ได้ให้แว่นเจิม If Astralis can pick this up. There is no punish in this veto. Spirit. คุณเนวี่เวอร์เกินตอนนี้ย้อนหลังแล้วครับผมเห็นดีไวซ์ชูถ้วยเมื่อวานอย่างเปรี้ยวมาดูกันว่าของจริงหรือเปล่าเนี่ยซอนติกพอนสตาร์ครับโดนเนตกดมาข้ามหัวไปครับลูก2เข้าข้างตัวครับกดเลือดมาเล็กน้อยแต่ไม่มีเดินหลบนะเดี๋ยวเขาได้ยินเสียงสเปรย์แรกมาชิโร่ยิงแซงครับคมกว่าชัดเจนครับทางด้านฝั่งชิโร่และดองซอนติกโดนปีนยิงมาครับส่วนสตอนครับอุ้ยไอ้ดองเวอร์มากสวิงแบบหัวขาดอะเฮ้ยอยู่ๆเปิดโปรว่ะอยู่ๆเปิดโปรว่ะทางด้านทีมสปิริต Those are great rotations in the spawn because that's such a powerful strat right now. It's taking the wide flank or the wide wrap instead of just going to heaven first. And you saw that 2 TSpirit players were like, I know you guys are going to try to do this. Let's swing out early, rotating in from A, and that's Shiro getting a first kill donk. เอางี้ถ้าเจอว่าบ้านนี้อยู่เย็นเป็นสุขคือวินาทีที่ผู้โจคือพระอาทิตย์แม่งแหวกท้องฟ้าออกมาเลยบอกอะไรนะแว่น It's such a powerful spot to be in. เอาครับผ่อนปิดแรมไว้ครับไม่ต้องให้ขึ้นปีนขึ้นมายิงแบบเดือดจัดครับโอ้โหเด็กดองครับโดนแฟดครับตัวแตกไปก่อนแรม A ครับพื้นที่อันตรายผ่อนปิดมาปีน B ทางดีๆไม่เดินครับทางดีๆไม่เดินครับเดินตายขอบขึ้นโดนเมจิกยิงร่วงครับยิงร่วง That's a big return because it's so early. There's no time for like the Yabby lurk that comes in mid to late round. Yabby to really get tricky. So he's just trailing behind the A hit at the moment, and the CT sit patiently. They're not even worried about middle right now. ชิโร่1-2ครับซอนติกัน0-3ไปเลยชิโร่เป่าอยู่แบบเขาเงาครับชิโร่บอกว่าไดออฟผมว่าพี่ไดออฟผมว่าพี่เหล่าหน้าไอ้หนุ่มกดสโมกเซ็ต We're light on utility. It's going to take some smoke spams here to pull this one off, I think. แคเดียนครับปีปุ๊บนี่โดนแน่สเปซเกือบตายครับคนแบนแต่โซนติกหล่นไปแล้วชิโร่ยังนั่งเดียนอยู่แคเดียนครับเข้าหลังได้
โอ้ยมาจิกครับจีลองยิงดูแต่สุดท้ายชิโร่ไปแล้วครับผมขออนุญาตเซฟ AK ให้เพื่อนชิโร่ตาหน้าซื้อออฟให้ผมทีพี่เชือดนิ่มครับดาวแดงแบบนี้ดาวแดงตึงไหมวิลเลจไม่ค่อยดีครับแต่ได้ดอลสปิริตนี่ไม่ได้ซ้อมมาเลยเพราะว่าเล่นแค่ครั้งเดียวในรอบ3 เดือนในแมตช์แข่งนะครับส่วน Astralis เนี่ยหลังรวมมาไม่รู้ว่าซ้อมเยอะไหมแต่เขาตั้งใจนะครับตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยแต่ด้านฝั่งแคเดียนบอกว่าที่เลือกเนี่ยเพราะว่าสปิริตดอชแบบนี้ตลอดและทีมใหญ่ๆไม่มีใครฝึกเลยเขาก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าสปิริตไปฝึกกับทีมใหญ่ๆมาเขาก็บอกว่าสปิริตน่าจะไม่ได้ซ้อมแผนของแบบนี้มาเลยเหตุผลก็คือพอเขาฝึกกับทีมใหญ่ๆเนี่ยสปิริตก็เท่ากับว่าไม่มีโอกาสได้ฝึกแบบนี้ครับเพราะว่าคงไม่มีใครฝึกกันแต่ต่างกันกับเขาครับเพราะว่าเขาฝึกมาครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกแล้วดาวแดงเนี่ยถนัดเรื่องการเล่นแผนชั่วครับง่ายๆคือแอบไปฝึกแผนที่ทีมคนอื่นไม่ค่อยเล่นหรืออยู่ๆก็ไปซ้อมครับแมปที่สถิติทีมตัวเองไม่ดีแล้วก็กลับมาตบนั่นเองอย่างที่ทำในทัวร์นี้แล้วก็ทำมาได้ดีมากๆครับแอสเซอร์วิสAK ล่วงไปแล้วครับของชิโร่โดนยิงข้างลำตัวไปแล้วเมื่อกี้อ้อมสนุกกับแบบนี้บอกเลยกลางรั่วนี่อ้อมหลังขาดหมดเลยใครเฝ้าบีนี่หัวหลุดหลังขาดหมดถ้าเป็นบ็อกซี่ต้องใส่แว่นดำครับถ้าคุมฮูด3-1ครับจะได้ Astralis ส่วน Spirit เองปืนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็น SMG 3ก็บอกอาจจะเฝ้ากันบ้านยากหน่อยครับถ้าโดนวัดระยะไกลดังนั้นในคนที่ถือไรเฟิลครับดองกับชิโร่ที่ต้องเข้มหน่อยนะThis time, and he's not alone. Donk supported out of the gate, so trying to put up a bit more of a forward presence here to Spirit. Stone ติดควันอยู่นี่ส่วนชอปเปอร์นี่รออยู่แบบนิ่งๆไปยื้อดื้อมาปักควันมาปิดไฟไปYeah, he actually calls the bluff. He calls the bluff. Yeah, could have been very easy for him to just walk away and lose control, but instead he's good for the info. Chopper falls back and takes damage on the retreat. จริงๆแล้วผมแอบสงสัยอยู่การเห็นหัวนะเมื่อกี้แอบรู้สึกว่าเขาถอยได้แต่เรื่องที่จะปาควันแล้วโฮต่อครับเดือดจัดเล่นแบบไม่มีถอยเลยครับสอนรอบนี้ไปรวมตัวที่ B ครับเตรียมบุก B แน่นอนแคเดียนเซตไฟไล่ซ้ายครับปาเนตสวนคืนพุ่งขึ้นมีขาวครับเก็บแมจิกไปได้ชิโร่รอดักอยู่เห็นเงากันไว้ครับแต่ขาวสวยหมวยขนาดนี้เก็บในเรื่องโซติกเพิ่มเติมไปครับชอปเปอร์ยิงมา2แต่ชิโร่ตายไปแล้วชอปเปอร์เอาไม่อยู่ชอปเปอร์ตัวสุดท้ายโดน 4-1 ครับบุกแบบขาวจริงๆครับขาวแบบขาวอะครับโอ้ยตาแทบแตกครับผมโดนแฟดกันรัวๆเลยครับในไซต์ But it's a bit strange because Spirit don't fight on the bluff either. They don't think it's going to be a full-on A attack. They still have 3 players on this side of the map. They still have a wood wall player. They're ready to defend. But Astralis' key flash that came. The God flash on the site. That did all. จังหวะ decisive โอ้ยเสียงมาจัดเลยครับ Astralis understand why. It's convincing moments here from Astralis, and they've showed us now a variety of impressive openings. เริ่มตึงครับผมออฟไลน์ปืนพกมาครับไม่มีเสื้อนะครับมีแต่ปืนที่ยิงนัดเดียวตายมาทะลุออกมาครับแคเดียนจะปั๊มตังครับแต่ยิงไม่ตายครับแคเดียนโดนไอ้ดองยิงพังเลยฮะแคเดียนชุยเลยทีนี้แต่เก็บปืนยากอยู่นะแต่แขนเขาหักอย่าปีนขึ้นยิงครับไม่ตลกนะโอ้ยไอ้ดองแย่แล้วครับแย่แล้วครับโดนไอ้ดองบูทยิงหัวแบบคมจะแพ้รอบปืนพกครับจะแพ้เพราะเขาอีโคครับดังนั้น Astralis ไม่มาแพ้อย่างนี้ครับโดนอยู่นะแคเดียนดันออกไปครับปืนตกไอ้ดองได้ AK ครับไอ้ดองเลือดน้อยแต่ถือ AK ดองบอกให้ผมพี่ผมยิงตายนัดเดียวผมเก่งปัญหาคือก็ปืนพกไม่ว่าเสื้อหมวกก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่ปืนครับเดินมายิงครับดันออกไปมอบปืนครับอย่างน้อยได้แพนครับเทนเนอร์ Astralis ที่จะพลาดเราอย่างนี้นี่ไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่นะครับเข้าหลังมาเรียบร้อยครับดองเป็นชิโร่ครับ
ชิโร่โอ้ยชิโร่โอ้โหชิโร่โอ้ยฟรีลาวแล้วชิโร่เมื่อกี้เข้าหลังมาได้ครับสตอนยิงสเปรย์หลังมาครับเกตช็อปเปอร์เพิ่มเติมครับเหลือเพียงแค่ดองกับโซนติก2-2ครับเลือดไม่มีจริงแต่ไม่จำเป็นต้องกู้เลยครับไม่จำเป็นต้องเข้าไปเช็คกู้ครับเพราะเขาไม่มีคิดครับทำอะไรไม่ได้ครับโซนติกบอกเก็บปืนแล้วกันเก็บปืนแล้ววิ่งโอ้โหเราได้แบ็คเทนครับโอ้ยดึงกลับมาได้ครับน่าเสียดายจัดครับถ้าชิโร่อ้อมมาได้หลังได้เรียบร้อยไปแล้วครับเรานี้ไอ้ดองโกรธแล้วไอ้ดองหน้าออกจัดชิโร่โอ้โหโดนคนดูขำใส่อีกแต่ตัวเนี้ยเฟี้ยวจัดยิงหัวแจบิอุ้ยนี่แบบยิงซ้ายยิงขวาเป้าอยู่กลางหัวแต่ซ้ายกระสุนมันเมจิคอลเกินอ่ะพลาดมากอ่ะมันเจ้าแซปเพนน่ะเคาน์เตอร์เกือบได้แล้วนะ5-1 ฮะอูบายโนยูทิลิตี้ทางด้านสปิริตบูสมาเตรียมบินครับแต่บินวะเอาหน่อยปีก2ครับยิงสวยแจบียิงซอนเตะครับหัวขาดหัวแตกไปโดนหย่อนแสงมาครับโดนข่าวเพื่อนนะดิโอ้โหเดี๋ยวไวส์Oh my god. How? ทะลุออกมาเลยครับเดวายส์น่าเสียดายมากครับชิโร่ไหลครับ6-1ครับทรงนี้แมจิก3-5ทรงนี้เราจะได้ดูแมปต่อไปไวหน่อยครับแซดจะได้ดูแมปต่อไปไวหน่อยสภาพบอกแล้วครับเขาเล่นแบบโซลิดเลยครับโซลิดเพย์จัดทางด้านฝั่งสปิริต ในขณะที่อาร์โซลิดทำแผนมานะครับมันต่างกันว่าในระหว่างทีมที่เล่นแบบทำแผนมากับพวกที่ไม่ได้ซ้อมเลยว่าโซลิดเพย์แบบอย่างเงี้ยมันยากมากต่อให้ไฟพาวเวอร์คุณเนี่ยยิงดีขนาดไหนเนี่ยแน่นอนครับแน่นอน That's a long time, man. 3 months ago, if that was your last, last time you were consistently playing officials. You might not be that comfortable. โค้ชเรียกพักกัน I'm saying this game is พยายามอธิบายว่าต้องทำไง And Ancient is the next map. Ancient they already นักพากย์พูดถึงแอนเชียนแล้ว That was the one that had our eyes open. คิดว่าไงนักพากย์หลักคือพูดถึงแอนเชียนรอแล้วอะแบบหน้าแบบเขียวนะครับ Whichมีคอนเสิร์ตลิงคินพาร์คใช่มีทำข่าวอยู่แล้วว่าLLจ้างลิงคินพาร์คไปทำเพลง ไปทำเพลงในตัวทัวร์นาเมนต์ครับ They've only just slotted in the IGL. It's definitely coming together a bit faster than people thought it could, and it's still a team that can get stomped one game and lose another game. So they're not consistent, but it's looking pretty good. ว่าแอนตี้แฟตครับผมสตอนลงมานัวหัวครับหัวดองขาดไปเรียบร้อยฮะเผาถังปูนครับถุงปูนไปเรียบร้อยเตรียมขึ้นมาค่อยๆไต่ขอบแซะหัวสตอนหัวขาดมาอย่างเงี้ยเช็คซ้ายไม่เช็คขวาเพื่อนบอกให้แล้วครับโคเวอร์ซ้ายให้แต่จะทะลุไปยิงครับชอปเปอร์อย่าเหลาพอครับโอ้ยชอปเปอร์จังหวะดีมากฮะไม่แลกให้นะครับแต่ให้เพื่อนเก็บงานเดนซอนติกยิงตัวกระชากตัวกระเด็นครับมาจิกตัวสุดท้ายของทีมอีกแล้ว What a half so far here for Astralis. They survived the 3v5 as well. That was a scary situation. They pretty much already put a bow on this T side. เมจิกคัสด้วยปืนนี้นะอีเกิลยังได้ลุ้นกว่า They're like, yeah, it's probably time to plant the bomb. รออะไรกันครับรอหยิบระเบิดไปอยู่ในเวลา20 วิครับ
ไปจิกครับรอนานเลยเดินล่าสวนคืนแล้วใครล่าใครกันแน่นะมาดู Okay, all right. You know, grab a drink. Yeah. ผมไป This is an by Magic. Astralis sanctioned break. I wonder if they're scratching their heads, or you know how much time they have put into it recently, or that they know that Astralis going to change it up because Ancient get banned. It just got floated, so it could have been Spirit assuming that they get to play Ancient, put a lot of more prep and attention into that. โอ้สวัสดีสจครับ them and thinking like, let's try to beat them there this time. They're most likely going to go there. สจเมื่อวานฟอลคอนเล่นงานนะสจ The question is if they เมื่อวานฟอลคอนเล่นงานนะ did ดูดีแล้ว Vertigo at the end, and so they're telling us they've had something special in store for us. ข่าวสจข่าว 1 here to start it off. ไม่รู้ไม่มีข้อมูลเพราะสปีดเล่นแค่ครั้งเดียวแบบนี้เป็นครั้งเดียวในรอบ3 เดือนดังนั้นไม่สามารถบอกอะไรได้ว่าสปีดจะเล่นได้ดีไหม That is the conversation. That is the best. Is this going to be the best Astralis? I mean, since 4 majors Astralis. ไม่ด่านนี้จริงๆไม่ได้ด่านกันด่านนี้สูสีจำไว้ Because it's been a 4-year gap since the tail end of their peak, right? It's been a long time, very long. It's flashed by. ด่านนี้จริงด่านผมให้บุกง่ายกว่ากันหน่อยนึงแต่ฝั่งกันถ้าจะเล่นให้ดีมันต้องดันออกมายิงหน่อยนึงมันต้องลักไก่เล่นยิงด่านกันต้องบูทกับลักไก่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำให้ได้ก็คือเขาต้องซ้อมมาด่านนี้ถึงจะกันแล้วพอได้สู้มันต้องมีปาดออกมายิงซึ่งที่สปีดยังไม่ปาดออกมายิงเลยนะในบีไม่ปาดออกมายิงไม่ทำอะไรมีแต่ปาดลงแรมเอมายิงมันไม่เล่นแอสลิสมันซ้อมมันเลยตบเละสปิริตมันไม่ได้ซ้อมมันเล่นครั้งเดียวแอสลิสเล่นเยอะกว่าบวกซ้อมมาคาเดียนเป็นคนให้สัมภาษณ์ตอนหลังดราฟแบบคาเดียนเป็นคนบอกเลยว่าที่เขาเลือกแบบนี้เพราะว่ามั่นใจว่าสปิริตไม่ได้ซ้อมแน่ๆเพราะว่าซ้อมมาได้แข่งครั้งเดียวแล้วไม่มีทีมไหนเล่นกันเลยเขาเลยเลือกแบบนี้มาเพื่อที่จะตบสปิริตเพราะว่าเขาซ้อมมาในขณะที่สปิริตไม่มีโอกาสได้ซ้อมแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าคาเดียนรู้ว่าสปิริตซ้อมแต่กับทีมใหญ่และทีมใหญ่ก็จะไม่เล่นแบบนี้เหมือนกันถ้าบอกว่าเขาก็จะไม่เสียเวลามานั่งซ้อมแบบอย่างนี้กันนั่นแหละคำถามคือใช่ทำไมสปิริตไม่แบน Vertigo ไม่ได้แบนใน2แมปแรกก็เลยโดนไปเพราะว่ารู้สึกสปิริตจะไปแบนนุกของแอสโซลิสมั้งในเฟสแรกเพราะว่าแอสโซลิสมันโชว์นุกมาแล้วมันเดือดถ้าจำไม่ผิดนะใช่กลยุทธ์การทำหลังบ้านของแอสโซลิสดีครับโดน2 ลูกครับเนี่ยอย่างเงี้ยเรียบร้อยนี่แหละผมถึงบอกว่าถ้ากันในไซส์ฝั่งบุกจะไม่ได้เล่นเลยฝั่งรับจะไม่ได้เล่นเลยจะโดนบุกอย่างเดียวโดนขาวครับมาจิกขาวนะเหงาจัดได้เยอะ3-2ครับผมเมจิกเอาอยู่ดิในไซส์แต่เหลือเวลาเพียงแค่9 วิครับแคเดียนต้องยิงนะโอเคครับไม่มีตัวเลือกโดนเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าข่าวใครน่าจะข่าวเพื่อนปะไอตัวที่เมจิกยิงตัวแรกหรือว่าข่าวอีกฝั่งแต่หลบไม่ทันเฉยๆหรือข่าวพร้อมกันถือว่าจังหวะไม่ดีเพราะว่าถ้าช็อตนั้นไม่ขาวเนี่ยไอเมจิกตายตรงนั้นคือบุกแตกแล้วไม่รู้ข่าวใครตอนเตะคือแบบเหงาจัดโดน2 ลูก3 ลูกเนี่ยช็อตนี้ที่เมจิกได้ตัวแรกไปหนักอยู่แต่7-2เลยครับถือว่าหนักได้มาเยอะมากฮะได้มาเยอะมากก็ถือว่าตามที่เขาโม้ว่าซ้อมมานะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่กล้าโม้นี่คือตบจริงเลยกล้าโม้ดูทำอะไรดีไว้ยิงมดยิงปวกเล่นเลยครับหาจุดซ้อมมาครับมาดูครับจุดซ้อมอันแน่จุดซ้อมซะด้วยทะลุเข้าไปหลังมาเลยฮะวันแบบเข้มจัดสวยครับผมแต่เป็นช็อปเปอร์ได้ยิงได้ก่อนเดินแจ้งเพื่อนได้แล้วว่ามาเยอะ
ดองรู้แล้วเหมือนกันครับโดนเรียกเพิ่มเติมมาไอ้ดองจะปาดออกยิงครับสวิงออกอย่างกว้างแต่เขาไม่กล้าขึ้นมาครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโดนไอ้ดองยิงหัวขาดถอยไปบุกบีแทนส่งวิ่งไวเลยครับเพราะว่า30วิได้ยินเสียงเท้ามาต้องรีบมาเหมือนกันครับโอ้โหแจบบี้บอกไม่ต้องพีคแบบสดๆเลยพีคแบบรายๆฮะชิโร่มีออฟในมือครับชิโร่ได้ยินเสียงแผ่นเรียบร้อยพีคดูเช็คอุ้ยยิงมาเกือบพังครับผมปาดออก2ตัวครับโซนติกเหลือเพียงแค่ดีไวซ์คนเดียวแล้วครับไม่รู้โซนติกกินอะไรมาเดือดจัดอย่างแย่อยู่ครับดีไวซ์สวยงามครับ1-1ชิโร่ครับโอ้แล้วเป็นเกเดียนโอ้เป็นดีไวซ์ครับยิงเวอร์จริงครับออฟดิฟโบรสมแล้วจริงครับพี่ทอมครูซพี่ทอมครูซยิงอ่ะใช่ถ้าซ้อมกับทีมใหญ่คือมันจะไม่ได้ซ้อมวอร์ติโกเพราะว่ามันไม่มีใครเล่นที่คาเดนสื่อถ้าซ้อมกับทีมใหญ่จะไม่ได้ซ้อมวอร์ติโกถูกต้องครับถ้าซ้อมกับทีมใหญ่มันจะไม่ได้ซ้อมวอร์ติโกแล้วทีมใหญ่มันไม่เล่นครับแต่ทีมที่เล่นวอร์ติโกจะเป็นทีมแบบเพราะว่าให้มากสุดคือเมาส์เล่นวอร์ติโกใช่ปะแล้วก็ลองมาคือทีมเทียร์2หมดแล้วพวกฝั่งเอสเซเล่นทะลุขึ้นมาไวครับโอ้โหเสียหายหนักอยู่นะสำหรับฝั่งบุกเพราะว่าเขาเริ่มปักหลักแล้วต้องรีเซ็ตใหม่ครับ3-2จะพยายามสวิงออกไปยิงด้วยครับชิโร่เดือดจัดสวยงามครับเกาหัวได้ดังหลบมาครับแบบเทรดแรกไปครับชิโร่ไม่ไหวครับนับ9-2มีแต่พวกเอสเอเล่นกันวอร์ติโกแมปโหดเอสเอได้พิกวอร์ติโกคือตบแน่ๆ1แบบตบโหดจัดเลยด้วย And Device, look at that. Kim. 19.5, man. Sounds one of those guys that I was so enamored with him watching his demos because I just felt like he was such a Swiss Army knife. Early round, he's up for the entries. Late round, he's good for the clutches. The one thing I always felt held him back is a messy spray here and there. Actually, his aim sometimes. อันนี้แอสเทลิสเรียกแบนได้เวอร์จัดน่าจะเรียกแบนนูกับเวอร์ติโกได้แอสเทลิสเพราะไม่งั้นโดนพิกเวอร์ติโกใส่แน่ทีมส่วนใหญ่มันจะปล่อยไหลแล้วแบนเฟส2กับเวอร์ติโกไม่แบนไว้อย่างนี้ได้แบนไวแล้วเล่นโหดจริงเพราะว่าเขาโชว์แล้วว่าเขาเล่นโหดแมป2แมป3ออกหน้าไหนแมปเขียวออกไม่รู้ว่าแมปเขียวไม่มีข้อมูลแมปพูเยอะขึ้นนะทำให้ทีมเล่นง่ายขึ้นนะเพราะมันซ้อมมาส่วนในทีมที่เจอเขาก็ต้องไปซ้อมมาเพิ่มมันอึดอัดนะเพราะไม่รู้จะซ้อมกับใครนึกออกปะได้แต่ดูรีเพย์ผมว่ามากสุดอะเหมือนได้ทีมไหนนะที่มันบอกว่าดูรีเพย์มาเวอร์ติโกที่สแตทมันไม่ดีแต่มันตบเวอร์ติโกเพราะว่ามันบอกว่ามันดูรีเพย์มาอย่างโม้อย่างโม้ตอนแรกแต่ยิงจริงนะไม่ได้โม้นะยิงจริงนะเด็ดเลยอยากดูอยู่ไลออนนะนั่นแหละพากไม่เป็นเดี๋ยวค่อยพากได้ชิโร่ก็ยิงสตอนไป4-5ครับราว12เหลือ40วินาทีครับเมจิกส์ยิงเก็บสตาร์ไปได้ครับถือว่าได้อยู่นะพยายามดึงออกมาให้ได้93ครับที่เหลือคือทำไม่ดีในรอบปืนพกครับแล้วก็ไหลเกมให้ได้เท่านั้นเองแต่ปัญหาคือถ้าเขาไม่ได้ซ้อมมาจริงก็นั่นแหละครับผลมันรู้กันอยู่แล้วแจมบียิงโซนติกไปครับคาหัวพีกออกมาไม่ไหวครับผมเป็นในด้านโซนติกครับเรียบร้อยไปครับแคเดียนแจมบียิงดองไปด้วยฮะ3-2ครับอย่าบอกนะว่าแจมบีเอาให้อะแจมบีจะเสกเหรอแจมบีกับดีไวท์โอ้ยได้เลยเนี่ยทำเล่นไปดีไวท์เช็คหน่อยป่ะไม่ได้เช็คว่ะอย่างนี้โดนแพนครับเพราะเวลาไม่พอครับสวยงามครับผมเทเลสปิริตจบไปที่9-3ครับใช่มันหลุดอยู่แล้ว I've never played train. Alright, good luck, guys. Let's go. ผมชอบมากเคาน์เตอร์ 1.6 เคาน์เตอร์ 1.6 ซื้อกระสุนยังไม่เป็นกันนะไอ้พวกเนี้ยยังฮาไอ้ดองบอกไม่เคยเล่นไอ้ดองบอกไม่เคยเล่นเทรนพี่ผมอายุน้อยโดนไปดิโดนพวกแก่ๆยิงไปดิคนแก่บอก 1.6 ซื้อกระสุนอย่างนี้น้องไอ้ดองบอกเล่นไงวะเทรน This gun is really good
รู้จักเปล่ารู้จัก MP ไฟหรือเปล่าโอ้ไม่รู้จักเหรอเคาน์เตอร์ไม่มีนะตอนแรกอ่ะงงนะ MP ไฟอ่ะงงเลยยิงไม่เป็นเลย Okay. The movement is not bad actually. It's goat movement. ไอ้ดองบอกผมมี AK Damn it. 6 is green, right? Yes. Jail newbie. Huh? Newbie. But now I'm using all of my beginning. ใช่มันทรงกว่าดิคุณเจ้าเอิญมันไม่ไหวมันต่างกันเกินคุณเทียบอย่างเงี้ยมันก่างเกินเทียบไม่ได้อะดิ Wow. Waiting. What the fuck? How you kill him? They call me the master. เมื่อวานมันล้อควันด้วยมันล้อควัน 1.6 วันนี้เรียกว่าควันจริงๆเหรอมันเห็นทะลุควันหมดเลยนะแล้วเขาจะควันทำไมอย่างจี้อ่ะ Okay, let's go. You smoked poppy? One pop, bro. I can't even see him. Fucking shit. AK ดีดเป็นม้าเลยเมื่อกี้จะวันแถบเรียบร้อยโอ้ยเรา I don't see 6. He's out. Is he shooting at me? No, he was Ivy. Maybe he jumped up heaven. Oh, it's me. What the fuck, bro? Answer. Behind side, right? I don't think west heaven. Oh, it's a defuse. I have good angle. What the fuck, bro? พี่เบรด I'm first I defusing bomb. Let's go. Don't you expect me to climb up heaven and you ดองเดือโดนควันไล่ยุงอะเคาน์เตอร์ 1.6 ควันมันไล่ยุงเลยเฮ้ยคอนดิชั่นซีโร่โดนโล่ Wait, I can't die. Overpowered.คอนดิชั่นซีโร่ Doc was a huge fan of CS 1.6. Yeah, shit map. เอาโล่มาจากไหนวะโกงจัดโล่มันอยู่ในคอนดิชั่นเซโร่ไม่ใช่เหรอวะ No, please. คอนดิชั่นเซโร่ไม่ได้เล่นแบบ 1.6 กันนะการรัว You'll kill him now. Ace. ใช่มันทรงพลังกว่าอยู่แล้ว Astralis bring Vertigo to the table and delivered. เปิดอะไรช่องบินแล้วเพิ่งยิงซูโม่ไปเปิดไม่ได้มันเปิดปุ๊บโดนปิวคุณรู้เปล่าการโดนสไตล์ส่งผลมากกว่าที่คุณคิดนะเว้ยคนที่ไม่รู้ชอบเปิดกันลักไก่เปิดกันแล้วคนทำกันโดยไม่รู้เยอะมากแล้วคุณอย่าอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะเวลาบินเทียบมันโดน3สไตล์ช่องปิวเลยนะครับแบบปิวเลยนะแบบหายไปเลยอันตรายมากนะผมโดนมาแล้วแต่มันโดนแบบเข้าใจผิดแล้วเขากู้คืนให้ผมก็ไม่โดนสไตล์นะเขาห่วงมากนะไลออดเขาใช้ AI ตรวจเจอคือไปเลยนะ9-3ครับเรา13จะได้แอสตริขึ้นนำแบบสุดใจครับSuch an excellent T-side through and through from Astralis. ใช่ We saw varied play. สวัสดีครับสวัสดีคุณอิมรอนจอรอด้วยขอบคุณคุณครูปาล์มด้วยนะครับสำหรับการกดติดตามที่บ้านแดงครับ New in-game leader, but ปืน just all the คู่ experience he กู้ already โร has ค with Stound and Jabby surely helping to get this war machine online. Over top of สตอนครับ construction goes the T's, but ยิงในด้านซอนติดหัวขาดไปเรียบร้อยครับแต่ก็ยิงหัวอย่างเดียวเหมือนกันเน้นหัวครับผมยิงมาโอ้ยไอ้ดองครับโดนอ้อมหลังมาได้เรียบร้อยครับพยายามอ้อมหลังก็แต่หัวขาดไปก่อนชิโร่ปีนคอนสตรักมาไม่ไหวครับถอยกลับมิดไปครับต้องรีบไปครับ2 คนเรียกให้ทางด้านชอปเปอร์ยิงแต่ชอปเปอร์โชว์บอมแล้วนะชอปเปอร์เขารู้แล้วว่าบอมอยู่ตรงนี้เหลือ37วิชอปเปอร์โยกเลยครับโรเทชันค่อยๆเดินมาครับค่อยๆเดินเอาเลยครับชอปเปอร์กำลังใช้ประสบการณ์ในการหลอกล่ออยู่ด้วยการไม่ไปครับแต่ดีไวซ์รู้ครับโอ้ยเด็ดหัวชอปเปอร์ได้ช่วยเลยทีนี้ไม่เป็นไรได้อยู่ครับชิโร่เอาบอมก่อนลูกได้บอมมาเรียบร้อยเนี่ยแต่เขาอยู่ในจังหวะที่ว่าถ้าเกิดแพนเนี่ยโดนยิงแน่นอนครับแต่ก็ต้องแพนอยู่ดีครับเพราะว่าเหลือเพียงแค่10 วิเท่านั้นได้เวลาครับแพนปอมครับยิงก่อนไม่ทันแล้วอย่างนี้ตายครับผมเจอไปดีพี่ทอมครูซอีธานฮันอีธาน You see now with the extra option, the lane on the outside of the site, the situations that come out of this when you're on T side, it can be valuable for both sides, like on a retake or when taking the site. But there are certain moments where
It's just one more thing you have to clear. One more thing you have to be nervous about. Makes it very hard to do the calculations you could do previously. จบต่ำตรงนี้ Again, Astralis of the team ไปไว playing this in practices a lot more recently, fervently อุ้ย wanting to อุ้ย bring this in. พี่ดงอุ้ย Maybe they're กระ gonna ตุกเลยครับ be ฟีด comfortable. Doc, nice shot. มีฟีดครับช่องลั่นจัด Should never forget what he ดง is ดง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  capable of. He's not doing it here on Vertigo regularly enough. หย่อนตอนเลือดมาชิโร่ One man down. ฮีโร่ฮีโร่จัด Astralis' 4 ชิโร่ versus 5 conversion. ชิโร่บอกมีหมวกเสื้อเว้ยเพื่อนหาปืนมาให้พร้อมแบก 44% แล้ว after ประเด็น map คือ 1 on the M4 ด้วยนะ series, so still แคเดียนครับบูยิงมุมพิเรน and number ถ้าใคร 1. ปีนขึ้นมาคือโดนแน่ Shiro picks up ร the วม M4. ครับดังปูอุ้ยได้ยินเสียงอะไรอะดังปูกะเฮ้ยอ้าวโดน2 คนครับแต่2 ต่อ 1แย่แล้วครับกำลังจะแพ้เพราะว่าดีเกิลกระบอกเดียวครับสอยปืนมาได้ปาดพีคเจอมาครับชอปเปอร์ให้ข้อมูลแล้วเห็นมือยิงมือเห็นแขนยิงแขนเห็นแขนยิงขาพีคซ้ายพีคขวาครับเข้ามากู้เกมแคเดียน3 คนแคเดียนอร่อยแคเดียนบินออกมาแทงให้ครับ1 ตัว 2 ตัวแต่ไม่ได้ตัวที่3เพื่อนเก็บมาให้ครับแคเดียนแบกครับโอ้ M4 มาเพราะไอ้ดองมันเอามาให้อะดิไอ้ดองมันยิงคนถึง M4 หัวแตกไปเอาว่ะแคเดียนแบกแมปซ้อมแบบไม่ได้โม้แต่ตัวแรกตกไปครับ M4 อู้ข้างไปแล้วผมอยากเห็นแคเดียนทุ่มโต๊ะแค่นั้นแหละคือไม่อะไรมากผมขอแคเดียนได้แชมป์แล้วทุ่มโต๊ะจอกระเด็นแมจิกครับยิงหัวแคเดียนขาดไปเลยครับยิงทะลุไม้ยิงทะลุเล่นมาโดนครับชัวร์ทรงนี้ดักมาสวยอยู่ครับแต่ซอนติครับเลยไม่เสียเปรียบเท่าไหร่นะCTต้องเล่นแบบนี้ครับเปิดหมอกยิงครับสมแล้วที่ซ้อมมาครับไม่มีนั่งแบบยืนเป็นบอทนะฮะซัดอย่างเดียว12 rounds already ไม่ขออะไรมากแน่นะวิแต่ขอดึงแชมป์ให้เขาได้ไหมอ่ะขอดึงแชมป์ให้เขาได้ไหมอ่ะเวิลด์ไฟนอลอ่ะประดับสวยๆหน่อยอ่ะประจำปีแอสโซริสกว่าจะได้กลับมาตอนแรกเป็นทีมตัวตลกเลยนะสวยงามครับสตอมเรื่องของเงาครับผมเรื่องของเงา12-3 ครับผมเตรียมไปที่แอนเชียนได้เลยครับอันนี้เรียกเยอะไม่เยอะเสียงเหรอครับอยู่ไหนขอฟังเสียงหน่อยครับบายพี่แคเดียนพี่เป็นตัวตลกแล้วเป็นพระเอกพร้อมกันไม่ได้พี่เท่เกินไอสิ่งที่เขาทะลุกลางของดัส2ไปที่โดนขำก็ลืมไปนะอย่าไปจำโอเคปะช็อตนั้นนะที่โดนล้ออ่ะน่าตบมือแบบตบเป็นเท่อะถือมือถือแล้วตบมือถือมือถือแล้วตบมือYeah, let's get on to that page, shall we? Because it's feeling inevitable. We will not know what สวัสดีคุณวูดดี้วูดด้วยครับ unless Spirit pull it off. 9 rounds straight. เลือดมันร้อนเลยเกมยิงมันต้องทะเลาะกันบ้างมีไหมครับยังมีคนเชื่อในคัมแบ็กอีกเหรอ12-3พี่โอ้โห12-3ยาโอ้โหเลยครับคนดูโอ้ไปแบบ3ไม่เอา2แบบไม่เอา2แบบแต่พรุ่งนี้จะเริ่มที่4 โมงนะครับในคู่ชิงก็ถือว่าเป็นเวลาที่เฟี้ยวเงาะฟอลเดนเป็นแคเดียนครับยิงชอปเปอร์ครับทะลุสโมกแตกเลยแคเดียนบอกขอถือบ้างนะออปเปอร์ดีไว้ขอเป็นออปเปอร์ราวดึงนะดีไว้ได้ป่ะยิงให้แฟนๆหายคิดถึงแคเดียนไม่ได้กล่าวดีแวนพูดทีมที่มันมี2ออปเปอร์เห็นหัวครับปีนขึ้นมายิงไม่คมครับผมแต่เพื่อนซอมให้แต่ไม่ไหวครับไปดองยิงเดือดเหมือนกันครับแล้วแคเดียนนะดิติดออฟแคเดียนอ่ะไปดีไว้ครับดีไว้บอก
แลกปืนเนี่ยแลกปืนกับดีไว้ทีนึงนี่ให้ดีไว้ได้โชว์หน่อยที่แคเดียนแลกปืนกับดีไว้หน่อยแลกปืนกับดีไว้หน่อยโอ้โหไม่โยนปืนให้ดีไว้ยิงแบบในหนังหน่อยวะแบบโยนปืนใส่กันอ่ะโยนแรกอ่ะออฟแบบ M4 แล้วให้แบบดีไว้ยิงบ้างอ่ะให้ดีไว้ได้โชว์ความเป็นโอเปอร์มือหนึ่งของ Astralis on the stage. Yeah, this pack of players that's alive. Healthy score lines, great rounds that we can remember. Clutches going the way of Astralis. Spirit drowning. แจ็บมาจิกเป็น13-3ครับผมส่งเข้าสู่แมปเขียวครับส่งเข้าสู่แมปเขียวแคเดียนบอกซ้อมมาไม่ได้โม้นะครับผมซ้อมมาครับน้องๆคุณดีเลยหรือเปล่าเขาไม่ได้อัพสกอร์รอนะจบปุ๊บอัพปั๊บเวอริโก้นานๆทีหลุดนะไม่ได้ดูทีไม่งั้นต้องไปตามดูพวกไอเพนเนี่ยไปดูเพนเล่นกับบราซิลเล่นถึงจะได้ดูเวอริโก้แอตเลติกนี่บ้านแบบแปลกๆอยู่นะขยันเล่นมากเลยนะสวยงามอยู่นะใช้ได้ยิงไม่ออกเลยครับเทนสปิริตในขณะที่สตอร์ครับดีไวท์คาเดียนครับยิงแบบหลุดลุยๆเลยครับเป็นแจบบี้ครับที่น่าจะยิงไม่ออกเหมือนกันโดนเพื่อนแย่งยิงหมดI would love to know what happened between maps 1 and 2 because yeah you're totally right an entirely different face เอาเลยครับแมปเขียวว่าไงครับเราไปดูสถิติกันหน่อยไหมครับแมปเขียวไปพูดถึงเรื่องสถิติ Yeah, I think we may as well start with it because the story of the game was that Astralis got off to a good start. They were looking in control, they were controlling the pace in that T side, winning the pistol, converting. Then Spirit were trying their absolute best to fight back. And round 10 was a great example of where it could have changed a little bit, where Spirit could have fought their way back into the game. Starting off with Chopper finding a nice kill, getting traded instantly. That's another เริ่มอีกราวๆ20 นาที throughout this game. So good at spacing. I said it coming into it. They always find a way to trade the frags. Donk getting a headshot right here, and Astralis a bit on the back heel. สปิริตอยู่ที่ 57% นะครับ4-3นะครับวินลูสโอ้ไม่ได้เล่นนานมากแล้วด้วยนะสปิริตเล่นแมปเขียวล่าสุดคือช่วงเดือน9เลยนะครับเดือน9เลยนะส่วน Astralis เนี่ยวินเลทน้อยมากครับ2-5ครับ 28.6 แต่เป็นช่วงก่อนแคเดียนเข้านะครับน่าจะซ้อมมาแล้วเหมือนกันล่าสุดเพิ่งไปโดนมาที่ลีโอนะครับโดนเฮโรอิกกับโดนวอเตอร์โฟlike device was in his own zone, in his own world when it comes to vertigo, where especially for Operas it might be kind of hard to find an impact. Head to head ของ2ทีมนี้ We never really touched upon it, but the change from CS:GO เจอสปิริตมาเนี่ยทางด้าน Astralis กดสปิริตมาที่เดือน9ครับผมช่วงนั้น feeling comfort zone, I feel like โดนไป 13-3 ครับ Really nice to see, and this is just speaks volumes why they picked the map. Stico, is this the device you remember facing off against back in 2017, 2018, 2019? Are we back to peak form device? Yeah, let's overhype, but based on one map, he's back. 13-3 นะครับ to see him come back. I think that was the whole point of this move. ทีมสปิริต แพ้ Astralis 13-3 นะครับ pressure wasn't on the shoulders of device. Of course, he took that mantle upon himself, moving into that in-game leader role, but getting KDN back in, giving more freedom. It's paying off already. แย่เลยนะฮะแมปต่อไปเป็นบ้าน Astralis ไม่ว่านะครับ Astralis เคยตบสปิริตมาแล้วครับตอนเดือน9ตบแบบตบขาดด้วยอ๋อที่แค่นี้ยิงหลอนๆที่เมาส์มันกระตุกปะทำได้ดองกี้ Astralis เข้าชิงถ้าตามสถิติแล้วแมปต่อไปเป็นของ Astralis นั่นนะทำเล่นกันไม่รู้ว่าสปิริตซ้อมมาหรือเปล่าถ้าสปิริตไม่ซ้อมไม่โดนเหมือนเดิมนะภาพมาเลยนะ Where was Stan having the most impact for your money in this particular? Astralis 100 แผนนะผมเน้นชนะในแบบที่ผมเล่นนะผมเน้นชนะในแบบที่คุณไม่เล่นนะเพราะผมซ้อมมาผมไปซ้อมมาเรื่องอะไรผมถึงจะต้องไปซ้อมในแบบที่คุณเก่งอะผมก็แบนทิ้งไปเลย
how he found an impact ดับได้เปรียบดับแมปได้เปรียบจัด Astralis ดับแมปมาดีกว่า when it comes to early round situations but he was really good at clutches as well when it came down to trade fragging เป็นมาภาคเคาน์เตอร์สไตล์หรอภาคนานโลกเคาน์เตอร์นี่ทัวร์ที่5ได้แล้วนะนี่น่าจะทัวร์ที่5ทัวร์ที่6แล้วนะแสดงว่าไม่นี่ไม่ค่อยได้ตามรอภาคโดต้าครับเป็นหลักเดี๋ยวจบตรงนี้ก็ไปภาคโดต้าต่อเพราะว่าโดต้าเวลาไม่ดีเท่าเคาน์เตอร์รอบนี้เวลาดีกว่าแข่งสิงคโปร์สตาร์ทบ่ายโมงอันนี้บ่าย3 โมงครึ่งยังไงก็ยินดีต้อนรับครับคุณศักดินันท์เจอกันได้ครับ Counter Strike บอกเพื่อนนะครับบอกพี่บอกน้องนะว่าเราพากกันแล้วจะได้แชร์ข่าวนะครับจะได้แชร์ข่าวถึงกันด้วยเพราะว่าอยากให้แชร์ข่าวถึงกันนะอันนี้สำคัญผมว่าแอนเชียนนิดน่าโดนอยู่นะ I think Stown is feeling way more comfortable with Cadian as a caller compared to Device, compared to BlameF, compared to anything he's ever had in his career. They've been playing together for a long ต่อไปดันอะไรล่ะครับเพิ่งมาการเกี่ยวครับแอนเชียนซึ่งเป็นบ้านที่ทางด้าน Astralis ได้เปรียบนะครับทางสถิติแบบมีนัยยะก็จะลำบาก specifically for Stown, it's more so just feeling comfortable in the system he's being placed into. He's a system player. Maybe he's not the greatest player out there in terms of playing out of system. Maybe he's not the greatest individual player out there, but when he's in a system that is fitting him, การมาของไอ้แว่นจะทำให้เรามี Counter Strike ดูจริงครับพี่บุบลอย่าลืม30แว่นกันเยอะๆนะฮะด้วยการเปิดทิ้งไว้นะครับในระหว่างการรอนะเพราะว่าทุกยอดเนี่ยสำคัญหมดนะครับแล้วก็ส่งเสียงเชียร์พิมพ์กันได้นะครับฝากแชร์ไลค์ Subscribe นะครับตรงทางด้านโพสต์ด้วยคนจะได้เห็นกันเยอะขึ้นนั่นคืออย่างที่ผมต้องการเลยนะฮะเราจะได้ขอฟีดไปได้เรื่อยๆในทัวร์ถัดไปเพราะว่ายอดตรงนี้มันจะทำให้เราขอได้เรื่อยๆจริงๆนะครับทัวร์นี้เนี่ยคนดูเยอะมากนะคนดูเยอะมากจนน่าตกใจเลยเพราะว่าอันหนึ่งเลยนะคนดูรวมกัน800เลยนะครับในทางด้าน2บ้าน800คนพร้อมกันผมภูมิใจมากนะผมมองไม่เห็นภาพตัวเองที่ภาคเกมจริงแล้วคนจะดูถึง800เลยนะครับในช่วงปีนี้ในครั้งแรกที่ทำสนุกมากจริงๆครับยอมรับจากใจเลยสนุกมากจริงๆจริงจังนะแต่ช่วงนี้อาจจะมีจังหวะแบบผ่อนบ้างขึ้นบ้างผ่อนบ้างขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าต้องเก็บแรงไว้บ้างผ่อนแรงใส่สุดเต็มไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปพากเกมอื่นด้วยไปตรงไหนบ้างตรงนี้บ้างด้วยเนาะI think it's fair to say that we highlighted 2 rounds that could have and should have gone the way สวั of สดีครับ TSpirit. ขอบคุณพี่แฟรงค์เลยมีคนไทยแข่งอยู่ไหมมีนะครับตอนแรกเป็นทีม NKT ตอนนี้น่าจะกำลังวนอยู่ถ้าหาเพื่อนเล่นให้ไปหาในกลุ่มนะครับในกลุ่ม Facebook มีกันเยอะแยะเลยนะเฟซิตนะครับเป็นกลุ่ม Counter Strike คอมมูไทยนะครับผมจำชื่อกลุ่มแน่นๆไม่ได้which I do agree with to some extent. It did feel like Astralis were just a much better ใช่มันชนกันหลายเกม just seeing the scoreboard and just no one on TeamSpirit just showed up and it was really hard for both positions ที่คนเขาไม่พากกันเพราะว่าเขาไปพากวาโลกันหมดครับยอดมันดีกว่าคนไทยชอบดูวาโลกันมันเป็นเมตาเนาะถ้าพากวาโลหวังว่าคนคงดูสัก1,000 คนนะอยากจะให้คนดูสัก1,000-2,000เหมือนกันจะได้กลับไปอยู่ในจุดที่เราแบบได้รายได้เยอะๆนะเพราะปีนี้ค่าโฆษณาค่าอะไรมันได้น้อยนะครับคนดูประมาณนี้มันอยู่แบบอยู่พอได้อะอยู่พอได้ให้บุกใครรับก่อนบอกไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นดีไซเดอร์แมปต้องเอามีดฟันกันอย่างเดียวเดี๋ยวรอเขามีดเฉือนกันในอีก10 นาทีครับเราจะมีดเฉือนกันฝั่งที่เฉือนชนะจะได้เลือกเลยเดี๋ยวนั้นเราจะไม่มีทางรู้ว่าใครบุกก่อนพอเป็นระบบไอ้ดาร์ฟแมปในแมปแข่งเนี่ยแมปสุดท้ายที่เขาแข่งกันในโบ3นะครับจะเป็นมีดฟันกันนะแมปสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแมปที่เหลือนะครับจากการโดนแบนจากทั้งคู่พอเหลือจากการโดนแบนจากทั้งคู่เนี่ยก็จะทำให้ทางด้านสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถเลือกได้ว่าใครจะได้เลือกด่านก่อนถูกไหมเขาก็จะมีดเฉือนกันแต่บางทีเขาจะไม่เอาขึ้นช่องหลักเลยครับไอ้มีดเฉือนกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมHonestly, utility game when it comes to aggression very limited compared to the maps like Dust 2 where we see Chopper and lower and we see Zontex pushing up ทีมเอเชียมีฝั่งไอ้มองโกเล่นโคตรมันอะแนะนำให้ดูแล้วสนุกจัดไอ้910เนี่ยนายเทนยิงเดือดจัดมีมาซินโยที่ตอนแรกผมอ่านว่ามินโฮยิงหนุกจริงคนนี้นั่นแหละรู้สโมกเป็นเกียร์เลยแต่ยิงเดือดอยู่นะ and the meta right now is that T's are starting off with the new spawns that are brought a little bit forward. They beat a lot of timings actually for CTs and this
change is recent. It happened this year, and a lot of changes of the map obviously Techno 4K. is going to help to solve the case. I know a lot of people right now are watching this semi-final, and everyone is focused on who's going to win the game, Astralis or Spirit. But I bet you there's a lot of teams coming into the armor. There's a lot of teams coming into the major also watching. น้ำมันที่ทำให้ไฟผมยังลุกขึ้นต่อได้ Counter Strike บอกเลยเพราะผมยังไม่สามารถพากโดต้าอย่างเดียวได้แล้วตอนนี้แต่รถผมมันอยู่ในจุดที่ว่ากำลังจะมอดเพราะว่าแพทมันค้างเกินนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับผมอุ้ย 1,000 คนครับแต่บอด100ขอบคุณครับ500 บาทจากพี่อ๋องครับผมอ๋อง 1,000 คนต้องถึงดีว่าแว่นพยายามจะทำไม่ถึงอยู่นะก็ต่ายท็อปตอนนี้เคาน์เตอร์อยู่ที่ประมาณ780-800 คนพอเราหารแบ่ง2บ้านปุ๊บมันเลยถึง 1,000 ยากเพราะว่าอย่างเงี้ยแหละผมเลยไม่ค่อยอยากแยกยอดเพราะว่าเวลาแยกยอดปุ๊บเดี๋ยวแบบเขาไม่เข้าใจไงว่าทำไมยอดแดงเราน้อยแต่จริงๆมันต้องเริ่มทำแหละผมก็เลยกลับมาทำเนี่ยครับอันนี้เป็นแค่หนึ่งในส่วนเหตุผลนะเพราะตอนแรกทำแล้วมันมีปัญหาจริงๆนะครับมันตัดแล้วเสียงมันหายภาพมันตัดคนดูลดเลยนะเวลาจังหวะเสียงหายแล้วเราต้องรีใหม่อ่ะคนดูหายเป็นหลักร้อยคนอ่ะเพราะว่าบางคนเขาเปิดเขาไม่ว่างไงเขาเปิดทิ้งไว้ให้พอเราตัดปุ๊บคนที่เปิดทิ้งไว้ให้เขามันไม่ได้กลับมาไงนึกออกไหมกองเชียร์เพิ่งเหลือพลาดครับเดดล็อกไม่พลาดแน่นอนอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมมาพลาดเกมยิงรอเพราะอย่างนั้นแหละครับloyalty fan ยังเอากองเชียร์กองพึ่งเข้มส่วนใหญ่เขาบอกกันว่าทีมที่เป็นทีมประจำชาติเนี่ยที่มีคนของชาตินั้นเยอะๆแฟนคลับจะเดือดมากถูกไหมดังนั้นเนี่ยกองเชียร์ของฝั่ง loyalty ก็น่าจะเป็นคนฝรั่งเศสปะเกี่ยวไหมน่าจะเชียร์กันแบบเข้มข้นอยู่อย่างสมมติมีทีมฟูของทีมไทย5เนี่ยคนไทยเวลาสมมติจัดงานขึ้นมาแล้วแบบได้ไปรอบใหญ่ๆคนไทยก็เฮสุดเหมือนกันคนไทยที่เป็นแฟนแบบขาเดนแบบเดนจ่ายเขาก็พร้อมจ่ายไปแบบกระหึ่มเหมือนกันถูกปะอยากให้ภาคเคาน์เตอร์เรื่อยๆแน่นอนครับถ้ามีทัวร์นาเมนต์ที่ไม่คล่อมเวลากับทัวร์โดต้าแล้วเราแบ่งเวลาให้ได้ประมาณเนี้ยแบ่งครึ่งได้นะครับเหลือแบ่ง75 25 60 40อะไรเงี้ยแบบไม่ชนกัน 100% เนี่ยผมภาคแน่นอนครับเคาน์เตอร์ผมก็จะยื่นขอไปตอนนี้เราเป็นพาร์ทเนอร์กับ ESL นะครับเราก็สามารถภาคทัวร์ของ ESL ได้เรื่อยๆไม่แน่ใจว่าปีหน้าจะได้หรือเปล่านะครับไม่ขอบอกเลยว่าปีหน้าจะได้ไหมไม่อยากสัญญาเลยครับไม่มีอะไรแน่นอนเลยในปีหน้า worst case ก็คือไม่ได้เลยก็คือจบเลยนะแต่ก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็พยายามที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆทำไปเนาะตรงนี้ต้องให้คนดูช่วยนะครับคุณผู้ชมต้องช่วยเพราะว่าเราจะได้มียอดนะมียอดบอกเขาว่าเราทำเพิ่มนะอย่างน้อยตอนนี้เราทำบนบ้านแดงเพิ่มเราอะไรเพิ่ม28 OT ไหมรอบนั้น8 OT หนักนะก็ทำบ้านแบบพี่คนนั้นป่ะครับโหดจังเลยที่เขาใจดีเกินค่าพิซซ่าอีกทีขอบคุณค่าพิซซ่าอีกทีครับวันนี้ไปซื้อนี่นะหรือซื้อค่าพิซซ่าเมื่อวานเป็นทาโก้เบลอร่อยมากซื้อไป300 บาทกินได้ทั้งวันแล้วทาโก้เบลไว้แล้วมันหิวเดี๋ยวต้องกินเป็นว่าใครชนะน่าจะเป็น Astralis ครับโฟร์ชาร์ด Astralis นู่นนั่นชนะโฟร์ชาร์ดสปลิตดองยิงได้ไหมดองยิงได้ชนะดองยิงไม่ได้แพ้จริงๆกองเชียร์บราซิล5จะขอบคุณครับWhat kind of data do we have on TSpirit on this ground? Well, it's a map that they've been playing for a long time. ในทางไม่มีใครพลาดเขาเห็นยอดกันเขาก็ร้อง25แล้วเขาไม่อยากรันคอมบูไทยหรอกการรันจริงๆมันเสียเวลามันใช้เวลาเยอะเกินไม่ใช่เสียเวลามันใช้เวลาเยอะเกินสำหรับคนอื่นเพราะเอาตรงไปภาควาโลมันได้ลงพอร์ตใช่ไหมมันได้เงินเยอะกว่าไม่มีใครมานั่งทำแบบผมหรอกรันคอมมูนิตี้รันไปด้วยกันแชทเรามารันไปด้วยกันเพราะว่าผมเองทำคนเดียวก็คงไม่ได้นะครับต้องใช้พวกคุณช่วยนั่นแหละช่วยกันกระจายนะครับกระจาย
ออกไปกระจายออกไป They lost to the Mongols twice, and those are they even lost to Astralis in fall finals actually, and that was a blowout. เดอะมองโก Specifically that game. เดอะมองโกจำได้ว่าตบสปิริตใช่ป่ะที่แบบนี้แหละเพราะว่ามองโกมันเล่นแบบนี้โหดมากเป็นแบบมันเลยแบบเขียวจำได้ว่าครั้งแรกที่ภาคเลยครั้งแรกที่ดูแบบนี้แหละที่มองโกเล่นติดใจเลยโอ้คุณครับ11 บาทเอาไปกัดลำโพงตัวหลังนะครับมันไม่ใช่ลำโพงครับมันเป็นตู้ใส่นาฬิกาครับผมสั่งจาก Shopee ผมจำได้ว่าผมเซิร์ชเป็นพวกแบบกล่องใส่นาฬิกาอะไรครับกล่องใส่นาฬิกาในพวกแบบเว็บขายของเลยไม่มีแบรนด์เลยครับแต่ตัวที่ผมใช้ทอล์กมันไม่พอหมุนนาฬิกานะครับไอตัวนาฬิกาหมุนมันไม่ก็ยังต้องเอามาเขย่าอยู่ฮะนึกออกใช่ไหมขอบคุณที่ถามครับผมนี่จะถามได้นะครับตอบตั้งใจตอบเลยแต่แว่นดูเซียจากแต่ก่อนดูแต่คู่ใหญ่ๆตอนนี้แว่นดูผมดูจริงว่าคุณเมฆฮิโร่น่ารักมากเลยสนุกนะคุณเมฆฮิโร่ดูบางคู่สนุกกว่าที่คุณคิดนะสนุกกว่าที่เราคิดดีกว่าเพราะผมเองก็ไม่ได้ expect ว่าบางคู่มันจะสนุกแต่มันกลับสนุกกว่าที่คิดจริงๆนะในทัวร์ใหญ่ๆเวลาไอ้คู่เล็กๆชนกันนะโหมันจัดแบบ2ขาสิครับคุณไดโนเสาร์เขาไม่ได้ซ้อมมาก็แอสลิดโมแล้วว่าซ้อมมาแอสลิดบอกผมซ้อมครับพี่ผมมั่นใจสปริตไม่ซ้อมโดนผมตบดังอูกแน่แต่2แมปขาดอยู่ก็คือเป็นแมปต่ำหมดเลย13-5 13-3พี่คูสปิริตภาพจำผมคือแพ้แบบนี้ตลอดถูกต้องนั่นคือสปิริตภาพจำผมเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมมองว่าแอสโซริสนะครับจะได้เข้าไปชิงในทัวร์นาเมนต์นี้คือผมขี้เกียจสลับดอทกับเคาน์เตอร์ดูแว่นนี่แหละสลับเกมให้เลยโอ้โหน่ารักมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับWhen I think of Astralis, I'm not thinking Astralis. I'm thinking heroic. How ผมว่าคู่นี้ไม่เดือดเท่าคู่ G2 Authority ยิงกันไม่เดือดเท่าครับมันเป็นแมปใครแมปมันเลยอันนี้ผมมองว่าก็จะเป็นเทนเนอร์แอสตรีตบเหมือนกันผมเหมือนกันนะเริ่มมาดูตอนแว่นเริ่มภาคแล้วมันสนุกไอ้เคาน์เตอร์นะจริงป่ะไม่เคยดูเลยเหรอสนุกนะเว้ยผมเองก็ไม่คิดว่าผมจะได้ภาคแต่ก่อนผมมาดูกับเพื่อนผมใน Discord แบบสมัยก่อนเป็นนักภาคอะนั่งดูกับเพื่อนผมประจำแหละไอ้มีอะไรเงี้ยไอ้การเนี้ยนั่งดูกัน 3-4 คนนะแล้วก็ทั้งแบบโอ้ยโคตรเท่จำได้ว่ายุคนั้นอะแอสลิดแรกที่ดูคือแอสลิดรุ่นโกดอะที่เจอใครก็ตบหมดแอสลิดรุ่นล่าแชมป์อะคุณเนยเซตยูทิลิตี้คือขนลุกอะอินโฟโนคือไม่ต้องเล่นนะใครนั่งคือแบบใครนั่งแบบแซนใครนั่งไอ้คอฟฟินนี่คือโดนนะคอฟฟินนี่โดน2ลูกพร้อมกันเกิดเลยนะไม่ได้เล่นเลยนะเรื่องแบบเซตเนตเข้มจัดอะแบบพี่เขาไม่ต้องนั่งนะคอฟฟินอะคอฟฟินที่ว่าโกงอะโดน2ลูกพร้อมกันเกิดเลยโอ้โหขนลุกอะจริงไม่มีใครสู้ได้เพราะว่าไม่มีใครเซตเป็นอะแล้วเขาได้ทุกแมปนะปีนั้นนะโหดูยังไงก็สนุกอะตามเชียร์อย่างเดียวเลยNow Cadian came in as an in-game leader from Heroic. He want to install that DNA. I still believe the meta today allows for that playstyle. Proactive Counter-Strike, constantly reacting Counter-Strike, and playing in pairs at all times. So the trade game is at an all-time high. เริ่มดูตอนริยาโอ้โหตอนนั้นยังพากไม่เป็นเลยนั่งเป็นวอชปาร์ตี้แล้วแอบฟังนะพากเขาพากแล้วเราก็พูดอะเราก็เหมือนแบบเชิงฟังจังหวะเขาแล้วเราก็พากตามมันก็ได้ไปอย่างทัวร์นี้ก็ผ่อนแรงได้เยอะพอเป็นวอชปาร์ตี้มันก็ผ่อนแรงได้เยอะอยู่นึกออกไหม Yeah, ironically enough, they did indeed lose out to Heroic on this very map back at Aiiwan. สนุกจริงมันฮาร์ดมากอะต้องขอบคุณนาวีนะที่โดน OT 3-4นาวีคู่ชิงมั้งอีสปอร์ตเวิลด์คัพจำได้ที่จริงกับวันฮอตเต้ปะที่วันฟูมันลำกับไซบูที่วันไซบูครับโคกินอย่างนี้ละเป็นภาพสนุกกบขอบคุณเฟเกอร์ปอมด้วยด่าเลยครับแอนเชียนครับผมสปิริตยากหน่อยนะแอนเชียนอะ by the Spirit boys. We have seen Donk lose his mind yesterday when he was not feeling it. So in terms of the viewer at home right now, obviously follow the game, follow who's killing who, follow who's winning, but try to pay attention to the body language. Is Donk losing it? Is she still that motivated throughout the tournament? I think that's a big point to bring up right here. If ยิงถ้าดูดีๆได้เห็นทะลุไปถึงไส้ในเลยนะตัวนี้บางมาก in them not winning the semifinal.
เพื่อวัวราคาถูกกว่าที่คิดไปโดนที่ H&M It's absolutely reversed from the last game they played against each other because we've seen them starting on T side back in Copenhagen. They've been aggressive. They've been taking middle. Stair was winning those duels that I mentioned against Dong, and I will definitely highlight that duel across the map. จากใจคนเชียร์สปิริตผมบอกได้เลยเคี้ยวเหมือนผมนะจิโร่เคี้ยวไปตบมือไปจิโร่ให้แรงจิโร่ Analysts can talk about mental all day long. Shiro looking like he's having fun. Final map of the semifinals. We end it here tonight. เขาเปลี่ยนนักพากย์รัวๆนะ Shiro has gone through a career of sort of standing up to the mental challenge. Community นักพากย์ต้องพากย์คนเดียว You see that positive, enthusiastic enjoyment พากย์มันพากย์เหนื่อย which is great to see from Spirit. พากย์จัดพากย์เต็ม Is Donk having his first negative rating of the whole event, red rating of the whole event, and Astralis of all teams gave it to him. ผมไม่ทันยุคบราซิลเลย The last map of a semifinal here in Singapore. ยุคพวกเซราแก๊งเซราโอเซรามีคนดูเราที่ตั้งชื่อเป็นเซราเหมือนกันน่ารักมากรู้เลยแฟนคลับโดตาแฟนคลับเคาน์เตอร์จะชอบเอาชื่อพวกเพลเยอร์มาตั้งเป็นโมนาโมเนสมีแก๊งเซราแต่ยังไม่เห็นไอ้ดองนะสงสัยไอ้ดองเด็กเกิน Yeah, that smoke will push him back. ปาดมาครับเห็นแขนเรียบร้อยครับยิงหัวขาดไปครับแชมปี้คองโดนัทครับของดีเก็บบทตี้ครับแต่กับแชมปี้ใช่เป็นแบบเก่งดาวแดงผมว่าดาวแดงน่าจะกินแต่ไม่รู้ว่าจะกินแบบตบไวหรือตบช้าจะสูสีไหมชิโร่ครับเฉือนหัวฟรีลงมาครับชิโร่ยิงกดไดไล่มาครับหยิบบอมไปได้ครับยิงไปอีกตัวหนึ่งรู้นะครับชิโร่หนีแล้วครับประเด็นคือต้องให้เพื่อนโคเวอร์ให้ครับชิโร่ช่วยยิงเปล่าชิโร่ไม่ช่วยเหรอชิโร่ช่วยนะชิโร่1 2ปึ๊บโอ้ยโอ้ยชิโร่เวอร์จัดช็อตนี้โอ้โหได้ยินไหมล่ะไม่ได้ยินหรือได้ยินวะได้ยินเปล่าวะฟันปิดเอาเรียบร้อยเลยชิโร่ได้แพนครับเอาละครับชิโร่จะแบกครับ 2-1 ปืนพกครับแล้วอีกฝั่งเลือดไม่เต็มเลยครับดังนั้นโดนจั่วหัวแตกอยู่ And potentially get an ace 27 health we know his IQ goes up in clutch situations Tanks the angle where he's going to have a fight if they retake from this direction. And if they don't, my God, dude, element of surprise. So they're going to try to play it side to side. อุ้ยแล้วจิโร่ยิงหัวขาดไปเลยครับ 1-1 แล้วเขามีคิดนะครับเขามีคิดจิโร่ไม่ได้ครับแคเดียนแบกอยู่แคเดียนบอกอะไรนะดูแคเดียนจะเรียกผมคอมมานเดียนโดนผมยิงหัวไปดิแล้วผมมีคิดอ่ะผมเอาเพย์อ่ะแคเดียน Wow, that was a good try from Shiro. You got to give him that, but look how smart every move is in this spot. He knows exactly how to put. ยิงโดนหัวเฟี้ยวอยู่ He doesn't get the kill, but he puts himself in the perfect spot and helps. ยิงโดนหัวเฟี้ยวอยู่โอ้ยชิโร่เกือบแล้วชิโร่จะแหวก This pistol round okay was done, and the same result happened. Just took a few extra seconds here for Astralis. So as Stico brought up, it's the 1-0 ครับเข้าสู่ราว2 Astralis ขึ้นนำมาฮะแต่ด้าน Spirit เองพร้อมบุกมีหมวกเกราะครับให้ทางด้านดองถือปูของใส่ดองไปครับเพราะว่าได้แพนครับมาดูกันว่าดองจะเสกให้ได้ไหมครับกับ AK กระบอกนี้ของเขาเมจิกเตรียมดันขึ้นแลมครับเข้ามาได้หัวทันทีครับแขนเดียนหัวขาดเรียบร้อยครับถึงว่าทำไมไม่ได้ยินอะไรครับส่วนแจบีเหลือ4เท่านั้นครับบุกเข้ามาครับ5-3เรียบร้อยได้แผ่นชอปเปอร์เมจิกเอาให้ดันแบบดันแลมบีแบบไม่ต้องเล่น They just go ahead to save. They call it off, and Team Spirit just simply walk up that ramp for the force buy win. เอาแล้วครับชิโร่กดหัวทางด้านสตอนไปด้วยครับโอ้ยยิงเสร็จแล้วขอเสียงก่อนด้วยเอาดิชิโร่เกมยังไม่จบแต่ยกมือขอเสียงแล้วได้เวลาปนปืนโจรปนปืน Definitely takes to it. He loves the environment. 100%. And I feel like, you know, as he's kind of found อาจจะสูสีกว่าที่คิดนะคู่นี้ As we see, I also think he's kind of tapping into that presence a little bit more. ถึงผมมาเชียร์สปิริตนะครับแต่ใจหนึ่งอยากให้อาร์สวิทเข้าไปรอบชิงจริงๆนะ
อยากให้เขาเข้าไปจริง Now make some noise if you're on Spirit side. โอ้กองเชียร์ปิดในงานเอาเรื่องอยู่นะ G2 waiting in the wings for their second grand finalist. เอ้ยขอเสียงให้คนดูก่อนจบเราอ่ะคิดว่าไงอ่ะเล่นกล้องกันจัดอ่ะอยากดีดอ่ะชิโร่อยากจะดีดอ่ะ BM4 จุก2บอกครับแต่ด้านแอสซิดเก็บมาได้ครับเมย์เขาถอนส่วนทางด้านสปริตปืนแน่นๆเลยครับยูทิลิตี้เน้นๆรอบที่แล้วบุกเข้า B แลมไปครับรอบนี้บูสต์รอยิงครับจากทางด้านดีไวซ์อุ้ยหัวฉีกเลยครับเมจิกมันยิงเข้มมากเลยครับวันนี้บีแลมครับลากหัวคมๆลงถอยเข้ากลางแทนฮะเพราะว่าได้ข้อมูลมาแล้วพยายามยิงครับเผื่อฟุกได้หัวมาครับ57 Look, they already control the map. They have the split entirely. They've got cave smoked out. They're walking into the มันมาแล้วเดเมจิกอะชิโร่กับเมจิกอะอีก3คนยิง0นะแต่ชิโร่เมจิกยิงไป8แล้วนะ2คนรวมเวอร์จัดอุ้ยดูเหมือนทางด้านแอซิดครับจะตกที่นั่งลำบากนะไม่ดีเท่าไหร่ดอกยาวครับอย่างดูแอสซิสเขารอบชิงอะดิขอได้ไหมอะแต่เขาน่าจะไม่ให้อะEven if you're good at a map, to practice on it if no one plays it, you know, to be ready for this moment. วิลเลจอย่าไปเช็คครับขอดาวแดงเพราะว่าดาวแดงเปลี่ยนแคเดียนเข้ามา Astralis with the Anubis band to be able to pull it out in this veto. That's something good. ล่าสุดที่แอสซิสเจอสปริตกดแมปนี้ไป 13-3 นะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่เชิงต่อเชิงนะครับสปริตไม่ถนัดแมปนี้ด้วยCan't knock it. It got them into a semi-final. ได้นับ2ครับเป็นด้านสปริต 2-1 ราว 3 Like you can be good at Vertigo, but then you got to convince other people that it's a good map, so they'll play it too. ยังดีพอมีปืนติดไม้ติดมือกันบ้างครับแต่ด้านทีม Astralis โดนต่อตรงบีแลมหนักมากครับอาจจะต้องเลิกวัดบีแลมแล้วถอยกลับเข้ามากันลึกนะเพราะว่าจังหวะวัดออกไปเดี๋ยวจะเล่นท่ายากบูสต์ยิงแล้วแต่เขาจับทางถูกครับโดยเฉพาะเมจิกครับผมที่รู้งานมากๆหัวแหลมโผล่มาครับน่าเกลียดมากนะจังหวะแบบอาจจะโผล่เยอะไปหน่อยด้วยเปล่าครับเมื่อกี้โผล่เยอะไปหน่อยวาลาแลนชายเพย์ใช่ป่ะเมื่อกี้บรรทัดสุดท้ายเขียนอะไรป่ะชายเกมหรืออะไรวะGive me a corpse. แย่มาก Chopper looking to open up the skies with all this utility. บุกเข้าต่อเนื่องครับปาไฟปาอะไรเสร็จแล้วตัดสินใจปล่อยครับไม่สู้บีนะครับรอจังหวะรีเทคครับยิงทะลุเปิดควันมาหาใครก็ไม่เจอครับยิงหลังตัวขาดครับผมปืนตกไปครับพลิกออกมายิงใส่ครับแต่ด้านเมจิกเละแต่เป็นไอ้ดองกู้คืนมาให้ไอ้ดองยิง2เข้าไปตายต่อเนื่องครับแล้วเฝ้าหลังครับทางด้านชิโร่ยิงคมกว่าครับแน่นอนว่า57ระยะนี้ยิงแรก AK คงไม่ไหวทำไม่ได้หัวเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวไวส์ครับผมอยากจะลองดูเลยไนส์ไซครับในแนนดีไวส์เปิดเดือดครับเปิดเดือดแอสซิสชุดนี้ดูดีขึ้นครับทำแผนมาดีครับต้องบอกนี้เลยถึงฝีมือการยิงจะไม่เข้มเท่าสปิริตครับแต่เรื่องของการรับแมปกับการทำแผนถือว่าดีมากๆดีแบบดีมากๆชนะพกจริงแต่เขาได้แพนเลยเขาได้แพนบอกได้ยิงเยอะโจนพอได้แพนแล้วได้ยิง4ผมว่ามันซื้อปืนมาสู้ได้เลยเดือดจัดHold it for a second. The guy on default doesn't even move, you know. โอ้แล้วเหยียบไฟยิงเลยครับไอ้ดอง Astralis defend against the mid. เทเดียน Trying to fight out through fire. There is still pressure though from Spirit. They are โดนไฟไปครับดองกี I don't think Chopper even believes that he'd be down here, but this would be a free frag for him. ได้หัวครับเจบิก่อนควันหมดต้องรีบวิ่งแล้วครับเจ้าอีกตัวด้วยนะกูจะยิงตรงหัวศอกอีกตัวหนึ่งเวอร์จริงครับพอเถอะเจบิไปแล้วครับได้ยินเสียงนะได้ยินเสียง
ปาดยิงแจมบี้ให้ได้ครับขาวด้วยเนี่ยถือว่าถอยสวยอยู่ครับเทนนิสชิโร่ Yeah, they do want to be careful, you know, when they have an advantage because โดนดองกี้หลอกกันเลยเข้าไปปุ๊บแล้วโดนหลายตังค์อยู่นะล่าสุดเข้าไปโดนเพื่อควงเครื่องปรุงมานี่พังอยู่ขนมหวานเครื่องปรุงของญี่ปุ่นชอบมากแบบซื้อมาตุนไว้เอามาทำกับข้าวกินได้หลายมื้ออยู่เก็บได้นานด้วยแช่ตู้เย็นเก็บได้ทั้งปีMagic's แต่ครับกดเลือดแบบเต็มข้อเลยฮะส่วนเฮเดอร์แจมบี้ครับออมหนีมาก่อนอุ้ยแล้วดีไวซ์ยิงชิโร่ลูดเลยครับหันกลับไปยิงต่อแต่เป็นซอนติครับผมยิงหัวดีไวซ์สวนคืนเหมือนกันครับเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วครับต้องรีเทคครับผมต้องรีบมาเลยครับโรเทชั่นมากันครับแผ่นไม่ทันครับผมโดนยิงกดให้พาปืนพกเข้ายิงเลยครับแต่นั้นแจมบี้แต่เป็นซอนติครับยิงซอนไปได้อีกตัวคอมหน้าคอมหลังครับพีกมาไม่ได้แผ่นครับเรียบร้อยตายไปby that sudden fight out through CT lane. That's what makes the difference. There are some nervous moments here for Astralis, for sure. They don't look fully in control like they did on Vertigo. A bit faster their movements. I think that Halley consensus here over on Spirit. Still a good run. แบบนี้สูสีครับแบบนี้สูสี I don't think they've cracked the code just yet. First step, of course, kill Donk in mid. โคตรสั่งยาวครับเพราะว่าอยากเข้ารอบชิงแน่นอนครับ It'll always be your fastest, cleanest path to victory. Here it was. And then there's this moment where I believe that like there's no sign that Astralis have left anyone here. Otherwise, you'd have someone donut holding over top of the smoke. But if you look at from Jabby's POV, he's actually okay with elbow smoke down. You know, as long as they don't come through that first, he can take an unfair fight versus Heaven, then run back to donut as he did. So it was on Chopper to well, just be more responsible, clear out those angles while he had the time. ไปเผาดักกลางครับทะลุกลางเข้ามาชอปเปอร์เดือดกลางครับเดือดกลางกันจัดอุ้ยหูจะบีครับเข้าหัวไอ้ดองทะลุควันตายเลยไอ้ดองตายอีกแล้วครับจังหวะปาดกลางสเปย์ครับวอลแบงกดเลือดสแตร์จุดพิเศษเลยครับจุดนี้ทุกคนเขาแบงกันโหดมากแบบนี้เนี่ยแบงกันเถื่อนบางคนที่โดนแบงลูดหัวขาดเลยนะสวัสดีมิสเตอร์โดนัทด้วยครับ planning to push. That's the only way that they can justify this many resources tied up. No mid control, no donuts being watched. Device said, "Let me go solo." He's getting closer. Snax is going to lock into the corner in case they do indeed come this way. ยิงแรกไม้ Down his contact. หลบสวนมาครับเป็นชอปเปอร์ยิงแรกสตอนไปครับสับปืนพกยิงแล้วแต่เขารีโหลดเสร็จนะครับชอปเปอร์ Him and Chopper both. ยิงขู่ลูกหมดเก็บปืนเพื่อนยิงครับ A little sketchy, but he does indeed get out, so they hang on to the 4v3. ผมกว่าครับชิโร่ยิงหัวไคเดนขาดไปเรียบร้อย3-3นะครับสแตโลครับชอปปี้ชอปเปอร์ครับโลเหมือนกัน30วิครับผมสำหรับทางด้านฝั่งบุก Spirit จะพยายามพาบอมเข้าไป A นะทรงนี้หรือเปล่าไม่เขาเข้า B เขา B เขาชัวร์แล้วไม่วิ่งถ้าได้ยิงหลังก่อนซอนติกนี่ได้อยู่นะขอแค่ได้หลังครับได้หลังได้อยู่ครับผมแต่แรกครับกำหนดจุดแจบบีได้เหมือนกันเพื่อนต้องรีบมาช่วยอุ้ยโดนเนตครับลดไปหน่อยนึงขอหลังเลยครับอุ้ยเฉียดหลังไปนิดเดียวครับผมจะผีออกยิงครับชอปเปอร์ไม่ลองครับถือว่าสวยงามนะครับฉลาดมากเพราะไม่จำเป็นต้องลองนะฮะได้แล้วต้องถอยครับได้วางแล้วต้องถอยได้วางมุมเปิดด้วยมุมที่ตัวเองโคเวอร์ง่ายครับเหลือชอปเปอร์ครับลากแจมบีทะลุมาเรียบร้อยชอปเปอร์เก็บหมดครับผมช็อปปีโอ้ไม่นั่นดองกีไอ้ดองไม่ยิงแต่ชนะวะเหลือเชื่อสู้มือครับสปิริตมาแบบผมเอาอ่ะพี่ผมสู้อ่ะพี่ผมไม่ใช่ยองนะพี่ไอ้ดองว่าโอ้ยยังไม่ได้เลยพี่ creating a cone on elbow spraying in there's not much room for him to strafe by it. So it's a slight lead here for Team Spirit. That one's 4v5. ขอเวลานอกครับจะได้ Astralis feeling a bit messier this game and that's why of course it's a decider. Yes.
But it's a map that maybe wouldn't have been a decider, right? At one point we thought maybe they would pick it. Yeah. ไอ้ดงไม่เล่นกล้องเว้ย เรียกเสียงหาครับ Just mewing and Astralis นายโดนนับ5นะครับเพราะว่าอีโคเราฟูอีโค USP มีควันลูกหนึ่งที่สตอนมาดูว่าเขาจะมีโป้ที่โดนัทหรือเปล่าปกติบางทีเราจะเห็นเขามีโป้ที่โดนัทเนี่ย Ecos out middle. It's Zontix who picks it up. They'll find no resistance. คือเขาย่อง4 คนครับ Instead, Astralis going to try a จะย่องไปเอาปืน pushing out long A. เนียนเข้ามาครับบินหนีออกไปได้ครับแคเดียนเกือบตายโดนไฟไล่ขอบ ไปแล้วฮะไปแล้วดันมายิงครับดันมายิงโดนนะชิโร่โดนขโมยปืนแย่แล้วเขารู้นะมาแล้วครับ1 AK แต่นั่นแจมบี้บอกมานี่ดิเช็คบินหน่อยดิมี AK แล้วมีใจเสื้อหมวกไม่มีไม่เป็นไรขอเก็บปืนไปซ่อนก่อนละกันได้ถึงเขาบอกครับนะแอสลิดถือว่าได้อยู่นะผมมองว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่การยิงในรอบแบบฟูลอีโคแบบนี้ได้ขโมยปืนมา1 กระบอกก็ถือว่าคุ้มละแถมตายน้อยด้วยนะครับตายแรกได้ AK มาไม่ให้เงินเขา undermining his chances at holding on to number 1. Meanwhile, you've got, of course, Monesy just waiting, for the opponent to be decided here and now who he has to face. โอ้ยิงไม่ตายครับแคเดียนได้หัวเลยครับดังเคี้ยเลยครับแต่อีกตัวอีกเม็ดยิงไม่ตาย He has a broken arm, guys. Don't laugh. เอาแล้วโอ้ AK ที่จับบี้ล่วงอีกครับ Flashbang. Well done, device. You can have it. Spirit go up 5-2. อย่าโทษเขาแขนหักให้ดูอะไรแคเดียนโอ้ยตะก้องแคเดียนขยันขยี้อะดิขอบคุณคุณช้างยิ้มด้วยครับที่กดติดตามที่บ้านแดงโอ้น้ำตาผมจะไหลครับ Kadian has no idea about any of this, by the way. Absolutely not. Kick him while he's down. Quick. แคเดียนไม่รู้กันว่าโดนเอามาทำเป็นมีมใช่ยิงหลังมันยิงยากอย่าล้อแคเดียนหัวมันก้มแมจิกครับปาดเข้ามาเสียไอ้ดองก่อนอีกแล้วครับปาดเข้าซ้ำครับเทเลสซอนตายไปแลกกันหมัดต่อหมัดครับเข้าแผนบอมไว้ครับสเปย์กดมาหันหลังลงแผนสบายกว่าแบบอุ้ยเกือบตายครับจะกระโดดเช็คอยู่อุ้ยน่าเสียดายครับผมที่ไวส์ แบกครับชอปเปอร์ชิโร่ยิงมาครับกดแคเดียนไปแลกแจมบีครับผมแจมบีเหลือตัวเดียวฮะไหลมากครับฉะนั้นแอสซูสไหลมากได้มาอีกครับโอ้ชอปเปอร์เดอะแบกจัดเลยล่าชอปเปอร์รุ่นออกล่า And even with a couple clean trades from Astralis, I think just you could see the kind of scatter from out of position. มาฟอร์มแชมป์ของเราโดนยิงเละเลยวะ Very well made a difference. Look at the protocols are so simple, right? เละจริงชัดตอนนี้ฟูลบายแพ้2 รอบฟูลบายแพ้อย่างงี้แอตเลติกไหลแล้วเนี่ยเพราะว่าต้องไปหาทำให้ได้ขอเวลานอกเลย That's a thing. It's these B rushes are a lot more difficult to deal with because of that. Man, what a gut-wrenching round for Astralis. You just saved to get back into your rifles, and it's done in 20 seconds. มันไม่ได้โยนมันเล่นไม่เป็นเกมที่แล้วแมปที่แล้วอ่ะโวดิโก้มันเล่นแค่ครั้งเดียวไม่ได้ซ้อม The water here, Spirit can sense that this T side's they're just trying to keep the momentum. Astralis at this point. Definitely. The Danes come through with SMG ก็บอกเดียวครับจะเล่นแคเดียนที่เหลือเป็นปืนพกเกาหัวครับขอบคุณคุณโดมาด้วย You'd be wrong, but if you take up cave control, Chopper like they have, and at least it gives them more options to react to whatever does come their way. They go charging out into lane to try and find this contact, but that deep smoke keeps 2 players back. เมจิก็นั่งรอยาวๆนะควันปิดรอดันออกมาหาเล่นครับผมทางด้านแอสซูริสเพราะว่าต้องทำอะไรบางอย่างแล้วไม่อยู่นิ่งๆในไซต์ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องดันหลังมาเรียบร้อยครับเซนด้านแคเดียนดูว่าแคเดียนจะได้ไหมเนี่ยเพราะว่าน่าจะรู้แล้วนะว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนเพื่อนแจ้งแล้ว
จังหวะเซตแล้วอยู่ที่ว่าตอนนี้ไอ้แคเดียนจะเอาเข้าหลังไวแค่ไหนปั่นปิดมาครับแต่นั้นดีไวซ์เห็นแล้วมั่นใจครับมากันเยอะแน่นอนป่าไฟไล่กล่องครับปาระเบิดไล่หลังโดนเข้าไปเต็มเป่าครับโดนเข้าไปเต็มเป่าปาดเข้าโดนเพื่อนเรียกยิงโอ้ยเหยียบไฟยิงแต่สตอนกับสแต็กกับเอ็กกันได้มา3ตัวครับผม2 ต่อ 2ครับ2 ต่อ 2ชิโร่ขอหัวชิโร่ขอหัว57นะครับขอหัวหน่อยขอหัวหน่อยขอหัวหน่อยไม่กล้าลองครับชิโร่ไม่กล้าลองครับแต่สุดท้ายกล้าอยู่ดีครับใจได้ใจมาจริงๆครับ You can see what happens when one molly goes a little bit too far and Device can even just stay alive. He's never going to get a kill after that point, but the fact that he makes someone have to deal with him. Look what this does for Stair on the back of default to grab his 2 deagle shots. Nice. But Disaster is a ที่ชอปเปอร์ที่ชอปเปอร์รุ่นมา63ไม่ชิโร่12ไอ้ดองยิงน้อยแต่มาอยู่นะไอ้ดองบอกผมไม่ยิงก็แบกพี่มีคนแบกให้ผมไอ้ฟรียังไม่ได้โอกาสจับ AK ไปยิงเขาเลยนะเศร้าจัดได้หยิบมาแล้วก็ตายได้หยิบมาก็ล่วงก่อนสตาร์ทเราเขารู้นะเขารู้on the process somehow. Oh, and that spam again. That same spam hit Stair. It's a weakened B site and Stown obviously ยามวอลแบงหาครับแบบนี้แบบแมปที่ต้องวอลแบงกันเยอะหน่อยเพราะว่าไม้มันเยอะยิงทะลุหาง่ายมันจะมีมุมประจำที่ต้องยืนกันมุมยิงห้องแรมเนี่ยยิงเยอะมากแล้วยิงเข้าทางด้านไซด์บีน่าสนใจอยู่เห็นแบบโดนสแปมวอลแบงเข้าแล้วก็โดนหัวกันบ่อยอยู่สปิริตขึ้นนำครับ 7-2 ราว 10นำแบบนำขาดรอยเลยครับฮิโร่มาแบบไม่มีหลุดฟอร์มจริงๆทัวร์นาเมนต์นี้สมมติถ้าเกิดเป็นสปิริตได้แชมป์นี่ MVP ควรจะตกไปอยู่ที่ชิโร่หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้เจอกับ G2 จริงนี่ G2 พร้อมกว่านะครับชอปเปอร์แลกมาครับเป็นด้านแชมปียิงเก็บครับผมซอนติก็แลกไปได้อีกตัวหนึ่งเหมือนกันครับเป็น3-4สปิริตคนน้อยกว่าครับเริ่มเสียเปรียบต้องเลือกเข้าแล้วครับเวลา15 วิตามสไตล์สปิริตDevice ยิงมาได้อุ้ยแต่ไม่โดนนะดิต้องถอยเลยครับ Device เซฟดีกว่าครับผมลองสเปรย์ทะลุมาเผื่อได้นะครับแต่ไม่ได้ใครเลยครับไอ้ดองปาดทะลุออกมายิงให้ด้วยครับ10-100ครับ Device ยิงไอ้ดองล่วงครับ Device ถอยเซฟดีกว่า Absolutely. I mean it became very simple when they stopped the push. Yes. There's no one else on the A site and Device was tied up watching that mid lurk so well Well, if you can save Device. This now, then this is the best gun they'll have next round. That's for sure. โอ้ไม่ตายว่ะ Another leg shot, man. He loves them legs. That op is I don't know. It's not shooting straight tonight. Yeah. Got a curve to it. And it's not a ทาง guaranteed เป้าแต่ยิงไม่โดน It's a valuable one. ทางเป้าแต่ยิงไม่ตายครับโดนหลังอ้าวแล้วซอนติเก็บออฟมาให้ได้ด้วยเนี่ยซอนติยิงล่วงเลยดิ That's tough. It was a nice attempt to go pushing into A. ชื่ออะไรครับ almost worked out ชื่อแว่นครับ See not being held from over เรียก here. แว่น But then the Zontic ช่องชื่อไอแว่น And obviously Chopper getting the first one helps. Yeah, it's so hard to even escape even if สนิทกันเมื่อไหร่ค่อยเรียกชื่อเล่นแต่ทุกคนในนี้เรียกพี่แว่นที่ไม่ใช่พี่บาสนะ They wouldn't have been great for a full flank. So CMP9 ครับผมได้เวลาที่เดนแอสซิจะตื่นขึ้นแล้วครับราว11ยิงเถอะครับได้เวลายิงแล้วครับต้องยิงให้ได้ตัว2ตัวนะครับ3ตัวก็ยังดีครับขอสักหน่อยได้ไหม3ตัวน่าเยอะไปปะเนี่ยสเปรย์มาแบบไอ้ดองอะดองดองเก็บ3อะดอง That's a massacre. If you're here for Astralis, well, we know the last time they had a great T side. Can give you that. A little bit too late to have a great CT side. สวัสดีครับเจบี้เด็กดอง Maybe they can do one more round. เด็กดองเด็กดุยเด็กลุยเอาสะอาดครับสปิริตเนี่ยเป็นช่วงครึ่งแรกครับผม 9-2 ครับ
ราวสุดท้ายของครึ่งแรกฟูลบายของ Astralis ถ้าไม่ได้3ราวนี่ผมว่ายากครับที่จะคัมแบ็กยากมากๆยากมากๆอย่าบอกว่า G2 จะแชมป์อีกแล้วนี่ก็เพิ่งได้ไปไม่ใช่เหรอเพิ่งจะทุบโตไปอย่ามาเอาแบบที่มาเวิลด์ไฟนอลเหรอไม่แบ่งเหรอStatisticalก็ไม่ยอมแบ่งให้AstralisวะAstralisนี่อยากได้อยู่นะขาวดาชอปเปอร์ครับผีก็ออกมาคาควันครับผมโดนไปครับชอปเปอร์ดุจัดครับซอนอย่างน้อยต้องได้นะครับ3แล้วไปวัดกันตรงปืนพกกับถ้าAstralisได้ปืนพกผมว่าโอกาสยังพอได้อยู่ครับแต่บอกได้เลยว่ายากอยู่ครับยากมากๆยากแบบยากเลยฮะลงมาดังป๊อกครับอุ้ยเลเคเดียนครับยิงเด็กดองล่วงไปเลยฮะเด็กดองเข้าไปถึงไซแพนครับสเปรย์กดเข้าทางด้านโดนัทเดียวออกมาอุ้ยโอ้แล้วซอนติครับจับแจบบี้ในควันได้อะดิชิโร่เป็นสตอนครับยิงหลังชิโร่ไม่ได้ด้วยแย่แล้วครับต้องยิงอย่างเดียวครับซอนติไม่ไหวครับเหลือแมจิกเลือดโลครับแล้วบอมล่วงไปแล้วครึ่งนาทีครับตอนนี้เพียงแค่ซิดวิ่งหนีครับชนะแล้วมาจิกวิ่งยิงมาได้1ตัวก่อนครับ2คนพร้อมกันครับแมจิกจะยิงให้ชนะแมจิกจะยิงให้ชนะครับแต่ไม่สามารถทำได้ฮะจบครึ่งแรกไปที่ 9-3 ครับ3 นาทีครับขอบคุณคุณอาหิงสาซ่าด้วยนะครับสำหรับการกดติดตามใครกดติดตามตอนนี้ชื่อจะขึ้นบนหน้าจอด้วยเนี่ยหลอดโดเนทขึ้นครับโดเนทขึ้นมาก็จะขึ้นหน้าจอเช่นเดียวกันนะครับผ่านเครื่องหมายตกใจทิปมีครับตรงนั้นก็จะไม่โดนหักนะครับถ้าโอนผ่านพร้อมเพย์ขอบคุณครับเดือนนี้สตาร์ทมานี่ได้อยู่เนี่ยคนโดเนทมารวมๆแล้วพอมีพอใช้เลยขอบคุณคุณมาริโอมาริแดดสำหรับการกดติดตามด้วยดาวแดงภาพสิ้นจริงครับโอ้uncontrollable stresses. I mean, I remember I walked out the Blast Fall Final like 2019, and before the game started, อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ we know how to cast. You know what I mean? Like we know how to cast. แบบกันครับแต่โดนหนักเลย Like I've seen 1 or 2 of these before. No big deal. And then I walked out, and then I remember I was just like, like I couldn't do my intro. 9-3 บุกไป9นะ and I didn't know what to do. สปิริตนำ 9-3 ตอนนี้สิ้นจัดซีดจัดอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอย่าเพิ่งหมดใจครับในการเชียร์นะAstralisนะกองเชียร์Astralis In that year, I had some crazy anxiety attacks. I'd basically be in my bed for like 6 to 8 hours, just like I could take deep breaths, but I ฟอร์มโทนนี้เริ่มมาแล้วให้เวลาเขาหน่อย couldn't get enough oxygen. เดี๋ยวฝึกเพิ่มเรื่อยๆก็ผมว่ามาเรื่อย They get it the very worst because people don't realize that outside of the game, they also have a normal life. You play so many matches, you have shit travel days, like so many things that go into this. It's not really in your ability to choose how you perform in game. I think definitely overwhelming part about Counter-Strike is the schedule. It gets just tiring to travel from event to event. People, when they want to blame you for something or they want to criticize you for something, they โอ้ขอบ come คุณ at คุ you ณ from a point อา of เรียลด้วยครับ they're 12ด้วยสำหรับการกดติด they ตาม don't ครับ have ขอบคุณ their ครับ face, they don't have their real name there. Death พิม threats พ์กันได้ and นะ all sorts of ยินดี people ต้อนรับ like สู่ that. ช่องไอแวนครับผม Yeah, มี2 บ้านให้กดติดตามเลยนะครับบ้านแดงกับบ้านม่วงครับฝากกดติดตามกันด้วยนะทั้ง2 ทางนะครับ You can only ติดตามกัน decide ด้วย whether or not you're going to address it. That's what this is day one of. How can we create psychologically safe spaces that help improve mental health such that the hundreds of thousands of young people that watch this tournament engage on Twitter and all the media streams go, I want to be just like you. At the time, it was nerve-wracking to talk about it, but now I have เล่นเคาน์เตอร์ส่วนใหญ่ดูอายุเยอะอายุมันไหล the wonderful benefits of being able to speak out about it. So when those things happen, what strategies do you guys use? Maybe it's praising them or saying, don't worry Building about them back it. up. Yeah, building them back up. Part of being a pro CS player is looking after yourself. I actually started doing this to people when I meet them, like talking each other up before going on camera. It just makes people happy.
It's no doubt a desperate feeling that is sinking into Astralis at the moment. Elimination looms over top of them, 6 rounds down, but it was the T side that they had hope in previously. If there's anything to go off of, it's that they dismantled Spirit on this specific half. And Donk had an awkward first half. He struggled the last time they played, so Astralis are going to have to try to tap into that magic. And of course, being 6 rounds down every round, เอาเลยครับเริ่มครึ่งหลังเนี่ย at this point. Whatever they can get, ecos, pistols, they're going to pool all their resources. And let's see if there's a plan with it. They knew Ancient was going to be coming up in this veto. And now they've got to perform. อีกมาเข้าหัวครับชิโร่ It's not going to help their case. สปิริตขึ้นนำเลยครับนำแบบจัดๆถ้ายังพลาดรอปืนพกอีกนี่แอสซิดหมดสิทธิ์ฟื้นแล้วนะยิงมาได้ครับดองโดนจิ้มหัวแตกเหมือนกันครับแจมบี้พยายามเอาให้ครับแจมบี้2 ต่อ 3แจมบี้ได้แผนอยู่ครับแจมบี้อย่างน้อยตอนโดนซ้ายขวาดิหมดสิทธิ์แล้วครับอย่างนี้เป็นทางด้านแอสเซอริสครับโดนไปดิโดนชิโร่ส่งเสียงอะปกติผมเห็นพี่ภาคโดนทูไม่คิดว่าจะดูเคาน์เตอร์สไตร์ด้วยใช่อันนี้ทัวร์นี้ได้เป็นวอชปาร์ตี้เลยไม่ได้เป็นภาคเต็มตัวเป็นได้ดูสนุกอยู่ขอบคุณครับขอบคุณอาร์เวียลด้วยครับขอบคุณคุณบอลครับบนดิโพสำหรับการกดติดตามครับผมครับเดี๋ยวค่อยไปโดต้าต่อครับหลังจบคู่นี้เพราะว่าเราได้ฟีดของโดต้านะครับวอชปาร์ตี้ของเคาน์เตอร์ครับเดี๋ยวภาคแบบเราครับเอาแบบให้ครบจนกว่าจะวัดกลางครับยังพอมีปืนอยู่เล็กน้อยแจมบี้ AK แอสซิสพร้อมบุกแต่ของฝั่งสปิริตแน่นตัวมันต่ำหรือเปล่าลงไฟนัวมาครับวันนี้ไปสนามบินแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเล่นดีจริงคุณมันเห็นชัดกันอยู่ในแมปชนะเขาก็ชนะขาดเลยนะมันทำแผนดีจริงนะมันอาจจะยิงไม่คมมากนะไม่ยิงไม่คมเท่าทีมอื่นนะแต่แบบคุณดูดิความพยายามมันกระโดดเลยนะเว้ยจากตอนแรกเล่นอะไรก็ไม่รู้อะผมไม่อยากพลาดแอสซิสเลยนะก่อนทัวร์เนี่ยผมดูปุ๊บผมรู้สึกแบบโอ้โหคาเดียนเล่นอะไรยิงวะยิงไม่ได้สักทีคุณเนิร์ดแต่ทัวร์นี้มันเห็นชัดมากว่ามันพยายามนะผมชอบนะทีมที่เขาพยายามอ่ะคุณอย่าดูถูกความพยายามเชื่อผมเถอะมันบอกมันซ้อมมามันบอกว่าทำมามันทำได้จริงนะถ้ามันไม่ของจริงนี่มันยิงทีมอย่างทีมสวิตเละขนาดนั้นไม่ได้หรอกนะในเวอร์ติโก้เนี่ยคือสิ่งที่ผมให้ราคาให้ค่าเขาผมถึงได้ชมเขาเพราะว่าเขาพยายามแบบมันเห็นชัดมากว่าเขาพยายามจริงๆถูกปะมาถึงทัวร์อย่างนี้ได้เลยโหในรูปแบบนี้เอาอยู่รู้ผมเป็นคอเชียร์คอแฟนสปิริตเชียร์ไอดองขนาดไหนมาถึงตรงเนี้ยเจอกับสปิริตเจอแอสโซริสผมยังเอาใจช่วยแอสโซริสเลยผมให้เกียรติคนที่นักแข่งที่เขาพยายามนะครับนักแข่งที่พยายามมันน่าสนใจครับมันดูมีเสน่ห์คุณมันดูมีเสน่ห์พอถ้าคุณได้ดูฟอร์มของแอสโซริสคุณจะรู้สึกได้เลยว่าแอสโซริสเป็นทีมที่อย่างน้อยก็พัฒนาได้ก้าวกระโดดมากในช่วงนี้เอาเรื่องโดนเนตเข้าครับครึ่งทางเปิดหมอกมาครับยิงไปครับมีแสงจากเทนเนอร์ดีไวส์ครับแจมบี้ยิงได้ชอปเปอร์ครับยิงแจมบี้ตายไปเรียบร้อยเหมือนกันทะลุมาได้แคเดียนครับส่วนสตอนก็บุกเข้าเป็น3 ต่อ 3ครับเก็บปืนมาเพิ่มเติมครับไปปักไฟไล่อู้แต่ไฟปิดดิโอ้ยแย่แล้วครับทะลุมาได้ดีไวด้วยครับซอนติโอ้ยเป็นการแรกที่ดุดันเกินไปครับสเปย์มาแต่แรกไวครับ1-1เลยครับทางด้านสแตร์กับทางด้านซอนติวิ่งหนีครับไปที่เอฮะซึ่งเขาก็รู้เหมือนกันครับซอนติเอาไหนบ้างสแตร์โอ้ได้ยินเลยดิเรียบร้อยแล้วได้ยินแล้วซอนติแอนทันครับตามเข้าหลังทางด้านโดนัทมาดูกันว่าสแตร์จะเฝ้าถูกทางไหมไม่รู้ครับว่าสแตร์เฝ้ามุมไหนครับซอนติอุ้ยโอ้ยแล้วหมุนครับหมุนไกลหน่อยแต่หมุนแน่ทรงนี้เฝ้าไกลหน่อย
สันติก็ไม่มีครับไม่มียูทิลิตี้นะครับแต่มีคิดนะอันตรายอยู่นะวัดแน่ครับวัดแน่ปี๊บหน่อยครับปี๊บไปอุ้ยได้ยิงก่อนครับผมเกือบตายเอามาได้ครับเดนสแตร์ I can't believe that worked. Like from taking the fight with the MP9 there, Zontic shooting over top of the box. I thought he'd be happier to take that, but right, nicely done. They survive, and we will potentially see AKs here for Astralis. With how difficult things were for Astralis on that B side, I'm amazed they win this round. Dying through smoke spams, not able to put that plant down. It's almost a blessing that he gets incendiaried off of the bomb site because that's what puts him into a clutchable round. ถือว่าทำดีเลยครับทำดีแล้วได้แอสซิสสเปย์มาครับขาขาวได้ซอนติกมาแล้วอุ้ยเลยได้ชิโร่อีกครับถามจริงอุ้ยศพกระตุกทะลุมาครับเห็นปั๊บมืดอุ้ยสตอนโอ้ยสตอนเห็นก่อนเนี่ยเมื่อกี้แต่จอชิดไปหน่อยหรือเปล่าเดินติดครับเดินติดโดนแมจิกรู้งานครับรู้นะครับว่าเดินไม่ทะลุควันครับเดินแมจิกบอกให้ติดเลยวะเดินจูบกันในควันนะเดี๋ยวเมื่อกี้แต่แมจิกรู้ตัวก่อนครับสเปย์ทะลุแถบเลยเอ็มStout has kicked this round off, doing everything his own. Opening it up in middle, 3 kills in. So much utility. They've got better guns. This should be a fine situation here for Astralis. It's definitely not over, but CTs are so far away still. If you can't get through 2 MP9s now, what odds do you have of closing this match out? Spirit collecting the information. And no gun upgrade. We're going full incognito. All right. แผ่นเรียบร้อยครับดังนั้นแอสซิส11-4 Or from where? จะแพ้ก็แพ้ให้อย่างมีประสิทธิภาพครับสเปย์กดว่าสตอนแพ้แบบสกอร์สวยๆหน่อยแต่ครับเอากันคนละทางมองไม่เห็นขอบอ่ะ4-3อุ้ยโถ่จบแล้วอย่างงี้โดนไหมครับโดนจริงครับเสียลาวเฉยเลยครับดังนั้นแอสซิสโอ้โหGets it. Magix finds the route in. Oh, the molly when he could have just held AK, of course. แพ้สวยๆไม่ได้โอเคเลยโอเครั่วเลยครับไม่เป็นไรขอบคุณคุณบุญด้วยนะครับสำหรับการกดติดตามที่บ้านม่วงครับ You can't just wait till the smoke comes up and take a raw duel with the AK. You got to come out earlier. You got to do something. He plays the risk. ทามมิ่งเฉยๆทามมิ่งแบบสับอ่ะดิช่วยไม่ได้อะ He does something incredibly risky, but it's the only way they were seemingly going to get in with it. It was on him. 12-4 ครับแย่แล้วครับเจน่าสปิริตเข้าสู่ซีรีส์พอยต์ครับ12-4 He goes from an incredible rating back on Vertigo to just being in the middle of the pack as all of Astralis get bullied. They are able to get out ramp fast. Device trying to find entry. กดไปครับดีวายยิงแมจิกไปได้ครับบุกเข้าบีแตกเรียบร้อยครับ From hero to zero. เห็นหัวครับชอปเปอร์ยิงแคเดียนพังไปแผนบีไปได้แคเดียนเขาพยายามแบบซ่อนๆครับเก็บหาข้อมูล4-4ครับเห็นมุมเรียบร้อยสเปย์บาร์ตึงๆครับแต่แชมบีรอเฝ้าอยู่ครับบุกไม่เข้าต้องถอยครับสปิริตเลือกที่จะถอยไปก่อนนะหุดเสียลาวฟรีครับดังนั้นแอสซิสแทนที่จะนับ6ตอนนี้ไอ้ดองโดนป่าดอกมาครับจะวัดไอ้ดองครับยิงทะลุเอาครับวอลแบงหาวอลแบงอีกหน่อยไหมวอลแบงอีกหน่อยไหมไม่วอลแบงแล้วอยากนั่งวัดนะดิไอ้ดองบอกชอบเลยพี่สเปย์ด้วยทีนึงIt's hard to see the comeback, you know. You got to be honest with the quality of CS that Spirit are putting up, the comfort they're showing on this map, and the first half they've already had. เต่าโอดเวลานอกลั่นครับ The last match today we saw Vitality make 2. คอแผนปิดเลยครับมาดูว่าโค้ชสปริตคอแล้วแผนปิดจริงหรือเปล่าครับคอทีได้เรื่องทีครับโค้ชชนนี้ But we've got to let the CS speak for itself. They've got to build that story up for us. Show us that they want this.
ชอบเสียงตัวมือไอ้ดองอย่างไร To have a framework to work off and then also just keep dodging all the X factor that TeamSpirit seem to be throwing at them. You know, moments like Magic's jumping out smoke to rob away a 2v2. Your margin of error does not exist from this point on. And it's not the easiest of buys to get through. So แลกกลางครับผมหันหลังหลบแฟดไปครับซอนติกหลบไม่พ้นด้วยครับซอนติกแต่เป็นไอ้ดองขาวสตอนครับพิงหัวแตกไปแล้วครับสตอนอ้าวไอ้ดองทะลุเลยครับทะลุจะจัด And a 4 versus 5 needed here from Astralis. That stat line that Pimp ต้อง found วิ่งเข้า A แล้วตอนนี้เพราะว่าเสียเพื่อนที่หลอก B ไปแล้วครับไม่มีคนหลอก B ก็เท่าว่าโดนเทเข้า A แบบตึงๆครับแฟดมาครับเอาไงครับแต่ติดนะครับติดยังไปไม่ได้ครับระเบิดยังติดอยู่ระเบิดยังติดอยู่ยังติดควันอยู่เนตเข้ามาไม่โดนใครครับถอยไปก่อนครับรีเซ็ต1 นาทีนะโอ้โหโดนควันปิดเรื่อยๆครับออกไม่ได้นะครับออกกลางไม่ได้ฮะจะพยายามเข้ากลางชอนเข้าโดนัทครับแต่แน่นอนออกไม่ได้ไอ้ดองดักถูกเหลี่ยมด้วยไอ้ดองกี่ศพนับเลยนับจบได้เลยนับจบกี่ศพข่าวมาแต่ยังไม่ออกครับออกมา1ก่อนครับโอ้ยได้2ครับผมดองเหลือเชื่อครับไอ้ดองเก็บไป3ครับในราวนี้แล้วดูถ้าจะเป็นราวสุดท้ายของทางด้านแอสซาริสด้วยครับชิโร่ครับครอกต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 อกออกมาชิโร่ยิงไหวปาไฟกดไว้ชิโร่เก็บงานจบไปครับเป็นสปิริตได้เข้าชิงกับ G2 ครับผมขอบคุณโดนัทูชลบุรีด้วยฮะตรงนี้โบ5ครับสปิริต G2 ของแสยงเลยครับสปิริตของขยงกันจัดไม่รู้ขยงจริงหรือเปล่า TeamSpirit after a rough showing on the second map they come in full force and they do it to Astralis what they were just done to themselves. Spirit dominating from start to finish. We saw a lot of the different individuals step up in particular. I want to เจอกันในรอบกรุ๊ป B นะครับ Winner Match G2 ตบไป 2-0 นะครับตบไป 2-0 แต่สกอร์ค่อนข้างสูงอยู่ครับ 16-13 กับ 13-10 ครับแต่หน้า G2 เจอสปิริตมาก่อนถ้าเจอกันอีกทีไม่รู้จะย้ำซ้ำแผลหรือเปล่าครับเพราะว่านิโก้มันลั่นเหลือเกินครับ This last map, especially with Spirit having such a variety of calls that they were winning rounds, they were fast, they were poppy, they were close, they were strategically, you know, when it comes to, they were played out for a long time, and I think that was really what made them so deadly. Spirit ending out the semi-final strong, so let's head down to หดมือ Thanks and Donk. เด็กดองเดี๋ยวรอฟังซ้ำกันนิดหน่อยฮะซ้ำไม่ดองครับผมโอ้ Now Dong, this was a strange series. Every map was really dominant for the team that won it. I want to first ask you about this Vertigo. ถามถึงวอติโก้ก่อนก็ไม่ได้ซ้อมวอติโก้ไม่ใช่ไหมไม่ชอบแบบนั้นเหรอดองทีมคุณไม่ชอบเหรอหรือผมมันโอเคนะแต่ก็ไม่ได้เตรียมมาใครครั้งนี้ก็โอเคนะอีกโอเคไม่ได้แย่อะไรแค่ไม่ได้เตรียมมาแล้วถึงแพ้เละมาที่วอติโก้เนี่ยแต่กลับมาที่วอติโก้ได้แบบดูดีมากๆมันก็แฮปปี้ไม่เป็นไรแล้วก็เล่นเกมของเราแล้วก็จะชนะแค่นั้นพอไม่คิดอะไรมากเลย I don't know how to compare it. ไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบยังไงดีบอกว่าอยู่ในจุดที่ว่าสามารถชนะแชมป์นี้ได้หรือเปล่าเอาดิ We all know that we can win this tournament if we play our game and play like ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะชนะทัวร์นาเมนต์นี้ได้ถ้าเราเล่นในเกมของเราได้ 85,000 ดอลลาร์กี่บาทนะครับ 85,000 ดอลลาร์บอกว่าคุณอยากชนะแค่ไหนมากๆอยากเห็นดองชนะเปล่ากองเชียร์บอกยามีอะไรอยากพูดกับแฟนๆไหมขอบคุณทุกคนมากทุกคนช่วยเรามากๆแล้วก็คีปอิทอัพครับเชียร์ให้มากกว่านี้หน่อยครับไอ้ดองไม่เล่นกล้องไม่เล่นกับคนดูเลยไอ้ดองไปเล่นไอ้ดอง
ถ้าให้ชิโร่มาชิโร่วิ่งเล่นแล้วน่ะชิโร่บอกไม่เล่นแล้วกูกอดหมอนแล้วกลับดีกว่าไปนอนชิโร่กอดหมอนแล้วเขาเขินบอลนำโชคอะชิโร่กอดหมอนไปแล้วไอชิโร่ Yeah, I mean, when they look good and when they play good, they really seem like a team that definitely have what it takes to win this tournament, but you gotta be able to do it a little bit more consistently than what we've seen from Spirit so far. Tomorrow, it is a best of 5 final, so that's gonna put a lot of pressure on Dunk. Also, Dula, the Canadian ครับ is getting his praises right มี here. คนส่งกำลังใจให้แคเดียนนะครับก่อนขากลับแคเดียนโอ้2 ล้านเลยนะครับถือว่าเยอะเลย2 ล้าน Absolutely, it's been that trend ก็ ever ถือ since. ว่าเป็นปริมาณเงินที่สูงมาก It's only looking stronger and stronger in ดอง the เป็น Astralis department. ผู้หญิงเรียบร้อยเปล่าเรียบร้อยไอ้ดอง This is a really interesting one when we start to dive on into this because it wasn't necessarily that we needed Donk to pull off a masterclass on every single map for this one to go in the favor of Team Spirit. I love how you phrase it, Jacob. The fact that Chopper showing up in terms of an individual level as well, obviously some great calling from both sides of the equation, but on this map of Ancient, he was up there with Shiro. ดูจีนดินี่สิงคโปร์อ่ะสิงคโปร์หน้าจีนอยู่แล้วสิงคโปร์มันจีนรูปแบบเฟี้ยว On Ancient, he was playing well, and it was more so, as we like to say here on the desk, leading by example, right? He's a player that is always going to be in your face. He's a player that's going to create the space for the players around him. When he's finding success on the server, he makes the playing field so much easier for this screaming balloon called Shiro as well. And he was also having a good time. ชิโร่กรีดเรื่อย as well, Stuko, when your in-game leader, the guy that you normally don't expect to frag out, when you look towards him and he's fragging out having a good game, you know that you're in safe hands. And this is absolutely new Shiro. I've never seen a guy screaming any louder than, you know, whispering pretty much. But this is absolutely bonkers to see. I love it. It brings so much confidence into his play and also into his team. What a glow up he's had just in terms of the emotional angle. Obviously, we know the passion and the power that he can deliver on the server at the very least. But the fact that, I mean, you said it earlier, Jacob, back at the RMR, literally in tears on stage with that former Cloud9, going from that to this in the space of what, just a year and a half? That's some great showings from that. I love it. You know, that's one way to progress as a player. Obviously, we would like to see players get better and better on the server, but as an individual, as a human being, maybe also realizing that he's now the experienced force within Team Spirit, right? Let's not forget that Shiro left Cloud9, which on paper were a much better team, to join Team Spirit and then made them arguably in the beginning of the year the best team in the world. So for Spirit to have that kind of glow up, as you call it, for Shiro to have that glow up as well, maybe he's realizing that he had to mature a little bit. And as you said, it's กันเก็บอาการหน่อยหาไม่ขยายตัวเต็มเจ้าบ้าเลยคุยหลังบ้านอยู่ He's maybe making up for the fact that Donk is still struggling a little bit. I know it seems ridiculous to say it now, but at the time when he was leaving Cloud9, we were looking at that and going, okay, is this a little bit of a gamble? Is Donk actually going to be the real deal? You know, coming from online, coming from those Face-It games, is he actually going to show up on LAN? And I feel like he definitely took the right side of that coin. I think if I remember correctly, the main reason why he was leaving was because the vibes within the team were just not good enough. I think he didn't enjoy really playing. เดี๋ยวเราเตรียมไปดูในเรื่องโดต้าต่อนะครับรอสักครู่ขอเก็บกันบ้านก่อน In the end, he chose a risk, and this risk is paying off in dividends like we've seen nowhere else. I have the utmost respect for players who have the curiosity, I guess, to explore. ขอสลับฟีดทำอะไรก่อนนะครับขอสักครู่ต่อครับต่อเดี๋ยวขอจอดำนิดนึง Again, if you're new to watching Counter-Strike, when he made the move at the time, I think everyone would have pointed towards Cloud9 and saying, in a year from now on, who's going to be the better team, Spirit or Cloud9? The vast majority of people would have said Cloud9. So one thing is Shiro taking that risk, another thing is coming into Team Spirit and making sure they become a better team. He's contributing emotionally as well as playing on the server. Shiro is a big part of the reason why Spirit are as good as they are. Well, sadly for Astralis, the ceiling for them was the semi-finals here in Singapore. So let's get a few courtesy of Banks and Cadian. Not the ending to the dream run that Cadian and Astralis would have won, but still, I think there's a lot of positives to take away from this whole ฟังสามเคเดียนกันนิดนึงดีกว่าไหม just the Spirit game though. ระหว่างคุณฟังสามเคเดียนกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชื่อสตรีมสักครู่นะครับ At the end, it didn't work out in your เดี๋ยวจะ favor. ไปต่อโดต้ากัน We expected you guys to be very good on Vertigo for sure. In the opening map though, right, looking at Dust 2, what do you feel was your biggest problem coming into that? Because I believe you guys should be able to play it. Like it's one of those maps I don't think you should be getting destroyed that much on. No. We've been struggling a bit on the map, to be honest, and we saw a lot of small individual mistakes, especially in the first 5-6 rounds of the half, kind of getting used to the stage, the map, which has been a little bit uncomfortable for us, but it's small things, some over-peaking and after plans, not exiting the same way in the post plan when we won the round,
playing too stagnant and stale in some situations where we knew that they were taking heavy long, so we should speed up the process on short. So, yeah, a lot of small mistakes that we all five contributed to. In the end, I think that the last maybe 3 or 4 T rounds we played really well. Good execution, good. เอาละกดฟีดแป๊บสักครู่แชทรอสักครู่เราค่อยไปเปลี่ยนที่บ้านแดงเลยกี่นาทีแล้วเนี่ยเป็นยังไงแชทกำลังรีบอยู่อันนี้2ปะได้เอ่ยแป๊บนึงนะครับ TSpirit โอเคเริ่มพอดีเลยครับทันด้าปะทะทีมสปิริตครับผมเริ่มแบบพอดีเป๊ะมิเปลี่ยนคำอธิบายของบ้านแดงสักครู่นั่งดูเลนนิ่งเฟสก่อนมาเลยครับเสมอกันอยู่1-1ครับแต่ด้านสปิริตปะทะทันด้าน่าจะไม่ง่ายนะครับของทั้งคู่นี้แน่ดาบเป็นไงวะเนี่ยไม่ได้ไปดาบสปิริตดูเพี้ยนๆวะดูแปลกๆนะเล่นมาทันด้าได้ตัวมั่นใจหลุดออกมาอย่างนี้ได้ไงนะทำไมได้ตัวเก่งตัวชีแปลกจัดไม่น่าปล่อยหลุดออกมาขนาดนี้แต่หลุดมาแล้วโอ้ยต้องเลดจัดเลยนะเพราะเลนดีเคนี่ไม่ง่ายนะซับเป็นทักเลยทันด้าน่าจะได้เล่นตอนช่วงสเวนออนไลน์เยอะอยู่เกมเนี้ยเพราะมีตัวเซฟจากไดโนเสาร์อยู่คือมีฟินิกเซฟสเวนจากไดโนเสาร์ทีแล้วสตาร์นิกน่าจะแย่ด้วยในเลนเนี้ยเดี๋ยววิเศษเข้าเลเวล3ในเลนนี้ยืนไม่ได้แล้วศึกษาเทรดถุยอย่างเดียวบิโพชิก้าถ้าเป็นเวล3นี่คือแย่เลยนะเราขึ้นมาเป็น2ทริสแมนนำมาโถมเลนด้วยนะแต่ด้านโจชิวิเศษเข้มจัดรุยลุมเงินทุบคีบไกลทิ้งก่อนนะศึกษาถ้าเลดของฝั่งสปิริตน่าต้องเลดจัดเลยครับเลดแบบเลดมากๆครับเพราะว่า DK เป็นฮีโร่ในเชิงนั้นอยู่แล้วต้องใช้เวลาเกิน30 นาที DK ถึงจะกลับมาแบกได้ดังนั้นผมมองไปที่ทีมทันด้านะครับสปิริตสู้ยากหน่อยเกมนี้เพราะว่าโดนต้นเกมจากทันด้าแน่นอนเป็นสตรอมของโลนอฟเนี่ยเอาเรื่องแน่เกมนี้ปาดหนีหลบออกครับปาดเข้าอยู่กับที่ลงไฟไล่ตีครับนวดไปที่ลุยโลนอฟเลนกลางครับโอ้โหโดนแท็กทีมไล่ต่อยครับเอาแลนกดมาเก็บศพไปได้ครับสตอมตายครับซักซ่ามาไม่ทันรูน4 นาทีโดนเก็บ2ข้างครับแบบนี้ไทนี่สบายโซริงมาแล้วครับพร้อมกดแล้วทอสรัวครับเราไม่ได้ชนะเลนนะครับแต่เป็นเรื่องของซัพพอร์ตโรเทชันครับมีพอชก้าทำให้ตอนนี้สตอมเสียเปรียบเป็นอย่างมากนะแท็กทีมตบดึงออกครับไม่ยอมเล่นเลน2-2บิรอนไปไหนพี่บิรอนเขายืมใช้แค่ตัวเดียวครับรอนอเป็นคนที่ยืมใช้หนักเหมือนกันคือยืมมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วระเบิดเลือดยิงตายครับนายฟอร์เข้าคอนเน็กไม่ทันสตันไม่ได้ครับโดนตัดออกจากด้านข้างไปโซซัมชันกดเลือดครับไปต่อสตาร์นิกเพื่อนติ๊กสั่งฆ่าครับแต่ติดอยู่ไปไม่ได้คีปเยอะมากๆครับเฟรดคีปคลาตัวเองตายไปครับ
ตัวทีถุยทิ้งครับสตัน2สวยงามสติ๊กมาอยากขวดครับซักซ่าต้องเดินต่อยครับเดี๋ยวตายฮะโดนบีโพชกาเดินไล่พร้อมดีเคอึดอัดจัดครับเจนด้านไทยนี่ต้องเรียกเพื่อนมาตบสตอมซึ่งทำได้ดีเลยทีเดียวครับเจนด้านลอนอฟคีปไม่แย่เปิดไฟไล่เผาครับย่างไดโนเสาร์กันไปทุบมาครับอยากฆ่าใส่ไปที่ทางด้านสเวนครับหลงไฟต่อเนื่องครับสเวนไม่รอดครับแบบนี้ระเบิดเลือดสวนขาครับปาดเข้าเผามอลิกหยุดไหมครับไม่หยุดโดนไฟโดนระเบิดเลือดครับไวมอนได้ฆ่าส่วนครับสวยงามอยู่ครับจากทางด้านไวมอนเลทใครดีกว่าเลทแค่ไหนอะถ้าเลท30บวกฝั่งสปิริตทันดาเริ่มเล่นตอน20 มิลาน่าไม่เล่นกันแล้วครับโดนเนิร์ฟเยอะกันสโนบอลเข้าทำครับแท็กทีมกดไววาร์ปมาเก็บไปตัวทีไม่รอดครับส่วนครับจะจัดครับการมูฟแมนการมูฟแมปของฝั่งสปิริตเข้า5ตัวก่อนเลยนะไล่ฆ่าต่อเนื่องไทนี่บวกกับไดโนเสาร์สตอมสตาร์ตตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงการเงินจะยังดีอยู่ก็ตามทีนะโดนชนเสยตกขอบครับปาดไว้ไม่ทันการครับรูดดอกบัวไปครับฟินิกรู้ครับว่าเขารูดได้ยินเสียงไอยาโทโร่ไม่กลับมาแล้วมันบอกอยู่ว่าไอมิล่าไม่กลับแน่ๆยาโทโร่ไม่แน่แต่สตานิกยึดแล้วสตันเก็บคีปไกลกันโดนดีนายไปครับน้อยฟอร์เข้มถือว่าเล่นได้ดีครับสตานิกเล่นดีแบบดีมากใครๆก็ชอบครับเด็กมันสตาร์จะหยุดไม่อยู่ครับสตานิกโรยมาจับได้ครับแท็กทีมไล่ตีไปสักซ่ากลางหนามช้าครับแบบนี้ตายอยู่ดีครับจะพยายามหาเหลี่ยมตัน2ครับแต่โดนอาชาดปิดมาได้ครับกดดอกบัวยื้อเวลาครับช็อตไปครับสวนเอาตายอยู่ดีส่งให้ลาค่าเลยครับเราสตอมฟาร์มไปก่อนครับเลเวล7เดี๋ยวค่อยเดินเกมเอาใหม่ขอฟาร์มให้ได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ถ้าไม่ดีเท่าไหร่ไทนี่เงินพุ่งมาเลยถ้าไทนี่พุ่งแบบนี้อันตรายอยู่นะครับไทนี่รวยจะทำให้สปิริตเล่นได้ไวมากๆเพราะว่าไทนี่มันรวยเกินกว่าที่มันควรจะเป็นแล้วนะตอนนี้มาตรฐานไทนี่เจอเลนสตอมเนี่ยต้องอึดอัดนะครับต้องอึดอัดแต่เพื่อนเขามาซ่อมกลางให้ครับเลยไม่อึดอัดเท่าไหร่เพราะได้ฆ่าสตอมไปตัวหนึ่งทีนี้ได้เดินฆ่าได้มูฟฆ่าครับไปบนก็ได้กลับมากลางก็ยังได้ครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าเข้าหน้าเข้าเต็มไทนี่ของเราสวัสดีสจโนยเฮโร่เลยดากอนบงครับจับไปสโนบอลเข้าจากด้านหลังครับแท็กทีมลมตีอัดครับสโนบอลเข้าทำแบบเดือดจับมาได้เต็มลำครับตายไปเลยครับไม่รอดส่วนไวบอนเข้าถึงเข้าทำครับเรียกสตอมมาเคมงานซักซ่าขุดจับไว้ลากเอาไปอีกตัวซักซ่าบอกเอาไหมครับสตอมไม่เอาดีกว่าครับเก็บมะนาวไว้ฟาร์มไปโม้เรื่องบอลมาอ้าวเจ้าเช็คกันบอลวันนี้มีคู่อะไรให้เชียร์บ้างไว้ยังไม่รู้เลยดีกว่าเรามันชอบมิดวันเล่นกลางหรือแครี่เล่นกลางก็เฟี้ยวอยู่ครับแต่ต้องไม่ใช่บั๊กที่เข้าไปนัวครับ แย่มากถ้าไม่ดีครับเตอร์ทีเงิน6สงสัยจะโดนไวแล้วนะทำเล่นไหมเลดเกมฝั่งขวานะถ้าต้นเกมทำมาเละขนาดนี้สงสัยสปิริตแล้ววะเพราะว่ามันมูฟแมปดีกว่าซัพพอร์ตของฝั่งทีมสปิริตสกอร์ข้าม7-2จริงนะครับแต่เชื่อคนเธอครับถ้าเกมวีเซกโดนบทขนาดนี้เอาคืนยากมากต้องได้ชวนทะเลาะแล้วต้องได้ฆ่าซึ่งสปิริตไม่น่าพลาดโดนชวนทะเลาะเพราะว่ามันจะรู้ดีว่าไทมิ่งไหนต้องถอยฟังถ้าเกิดไทนี่ได้แดกเกอร์มาซักซ่ามันจะทีเดียวตายครับเอาแลนโกยครับปักพีไว้ทอสซ้ำมาไปครับโดนผียิงเฟียระเบิดเลือดยัดซ้ำโยนไม้กดได้ครับกดเลือดซักซ่าไปครับมีวอร์ดดักไว้อยู่มองเห็นเรียบร้อยครับแต่ด้านไทยนี่ด้วยความที่ว่ามีอาเคนรูนอยากจะเล่นอยากจะฆ่าอยากจะล่าอยากจะฆ่าครับมันต้องยัดเยอะอยู่แล้วเพราะว่าวิเศษตัวทีเนี่ยมันอิมแพคมันเยอะต้องโดนเลยละต้องพยายามฆ่าวิเศษเลยกอดฟาร์มฟันไปก่อนครับนายฟอร์
กว่าสวินจะพร้อมเกมนี้ก็20แล้วถ้าพร้อมช้ากว่าไดโนเสาร์มันจะเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าไดโนเสาร์รวยกว่ามันไม่ได้ไดโนเสาร์เป็นตัวที่คอนโทรลสวินได้ดีมากนะครับในเทอมของตัวที่มีอันติหยุดแบ็คคิงได้ดังนั้นต่อให้สวินได้แบ็คคิงช่วง22มาเนี่ยก็สู้ยากครับก็ยู่ครับก็สู้ยากคือถ้าได้ช้ากว่า22-23ไปเนี่ยไดโนเสาร์ของมันจะพร้อมเหมือนกันครับมันจะกลายเป็นว่าสวินจะโดนไดโนเสาร์แบ็คคิงแล้วทุบตายนั่นเองสตอนจับมาครับน้ำแข็งแท่งเสียบไว้ครับเหยียบกดซ้ำไปครับพาวเวอร์ไลท์มียังไม่ใช้แล้วไม่หาไปพาวเวอร์ไลท์ครับสตอมเข้ารวบครับแต่ด้านสเวนลอดตัวไปครับพาวเวอร์ไลท์กดหนามรับตัวระเบิดครับเมาลิกรวบมากิ้งใส่ครับลงเล็มนั้นซ้ำศพรอนอฟเก็บค่าครับ5สแต็กกาวาไนซ์ดูวี่ทำท่าจะอยากงัดครับไทนี่มาพร้อมไทนี่เอาใครจีไปที่สตอมจัดเต็มครับดีดซ้ำเข้าเฟียครับผมสโนบอลเข้าหัวครับตัวแตกอีกหนึ่งครับกิ้งหลบออกได้ไหมครับขอไม้สักต้นหนึ่งได้หรือเปล่าเราเองหาไม้ไม่ได้ครับจะทอสตัวปลอมเข้าใส่ข้าครับสตันกดเข้าตัวปลอมไปครับเอาตัวปลอมเดินเปิดแบบเดชช็อตไม่โดนด้วยครับน่าเสียดายทอสไม่ได้ครับเราน่าเสียดายไม่ยอมทุบสเวนไปเลยเพราะว่ากะได้ค่าแล้วเลยไม่ได้พออะไรเลยจะเป็นขาดไปเลยเสียหายอยู่ตัวนั้นเสียหายเยอะเลยแหละจากเกมที่ควรจะได้เปรียบเยอะๆอาร์มเลนมาครับเดรกอนไนท์11 นาที 5,300 ครับ 5,400 สำหรับ DK ที่ถือว่าสูงนะถือว่าสูงนะสูงอยู่เลยนะน้องๆเก็บยอดน้องๆเดี๋ยวเราอ่านแชทเฉยๆอะดิอ่านแชทเฉยๆอะดิเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องค่อยๆดูอะดิตอนเนี้ยหรือว่าในเรื่องดาร์ฟเนี่ยต้นเกมควรจะเป็นของทันด้าถ้าต้นเกมทันด้าไม่ได้เนี่ยแน่นอนว่าสปิริตจะโถมคืนหนักได้ครับเพราะว่าเลดเกมเจอกันเลดเกมนี้สปิริตหวานเจี๊ยบนะครับบอกไว้ก่อนหวานเจี๊ยบเลยนะครับเลดเกมหวานเจี๊ยบอะครับพอวินาทีที่ไทดี้ได้แดกเกอร์ซึ่งมาแล้วครับถอยไปอย่างนี้มาได้ไทดี้ที่มันรวยอะไทดี้ที่มัน 5,062 นาทีนี่รวยนะรวยอะรู้กดดัดปักรอครับมีพอชกะอีกบอกทันทีครับน้องมอนเดินชนออร่าครับซึกซ่ารู้ว่าทักซิวเหมือนกันรอบิงบิงมาครับมาดูว่าเหยื่อตัวแรกของไทนี่จะเป็นตัวไหนประเด็นคือการเงินของสปิริตดีเกินไปมันดีเกินไปไม่ควรเป็นอย่างเงี้ยวิเศษมันจนเกินถ้าจะชวนทะเลาะต้องล่าหัววิเศษกันเลยแท็กทีมตีล่อเลยมีโพชก้าทำเป็นล่อนะเพราะว่าถ้ามีโพชก้าตายก็ไม่เป็นไรถูเห็นสแต็กด้วยครับชุยเลยทีนี้ดีเคเข้าทำครับเอาตัวทีก่อนไหมเดินขึ้นมาเซตเลยครับสโมกกันอยู่3บิงเข้าเอาวาแลนทอส2ปักผีใบคู่ครับเรียบร้อยตายเลยครับฟินิกไม่ได้ไข่ครับส่วนดีเคมีอาร์มเลดครับยิงแรกโลนอฟไว้โลนอฟดับเบิลดาเมจครับแอมพลิฟายโดนใบไปเดินเฉียวผีเรียบร้อยโดนสวนสโลบาครับซื้อเกิดจากฟินิกครับสวยงามตัดจัดเต็มมีโพชก้าครับตายไปแล้วลูอี้ก็ตายเหมือนกันไวมอนซื้อเกิดมาเพื่อโปรเทคกองสแต็กตรงนี้นะเพราะว่าถ้าไม่ซื้อมาเนี่ยไนท์ฟอร์มมีโอกาสสูงนะครับที่จะโดนโถมสแต็กมาด้วยจากดีเคล่างแดงนั่นเองซื้อแบบดุดันครับเทรนเนอร์ทีมทันดราคนกับฟาร์มของตัวเองไปครับสตานิกข้อดีของอาร์มเลดดีเคคือเกราะมันเยอะครับเลยลีเจอร์เลือดมันแรงเล่นคู่กับเบอร์เซิร์กฟาร์มมันสุดๆครับทางด้านเดรากอนไนท์บัตเจ็ตสเวนตอนแรกครับสักพักหนึ่งก็เป็นสเวนเลียวเลยครับเลียวสเวนตีไกลครับในช่วงก่อน30นะจะเป็นช่วงที่อึดอัดมากเพราะว่ามันเหนียวจัดครับช่วงหลัง30ไปเนี่ยเลือดมันจะราวๆ 4 ถึง 5,000 นะครับขึ้นอยู่กับบิลไอเทมบวกเกราะอีกราวๆ 60 ได้นะซึ่งทำให้ตัว DK มันตายยากมากๆนั่นเองไม่ค่อยมีใครอยากเล่นฟิสิคอลดาเมจอัดใส่กันเดรากอนไนท์เท่าไหร่ครับเสียเวลาตีครับเสียเวลาฆ่าถ้าสเวนจะฆ่าเดรากอนไนท์เนี่ยมีอยู่2ทางเลือกนะครับ1คือให้เพื่อนฆ่าครับ2คือออกของมาฆ่ามันก็มีในแนวของเบรกนะครับเบรกตัดเกาะหรือว่าจะเป็น
เลเวนแนนบูชเชฟก็ยังพอไหวอยู่ซึ่งเกมนี้นะผมมองว่าเลเวนแนนบูชดีมากนะครับแต่ปัญหาคือสเวนขึ้นไอเทมพวกนั้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มันได้แต่มันไม่ค่อยเก่งรวบดอกบัวใหญ่ครับบอลเล็กบลิกหมุนบิงเข้าแลนทอนครับชนตบเละเลยครับไวมอนไปก่อนครับหุยกดอัดมาครับรวบซ้ำครับหวดทาวเวอร์พาวเวอร์ไลท์ลูกนกทิ้งครับเดชช็อตยิงตัดเฟียร์แต่ไม่โดนจะพยายามกอดป้อมไว้ให้ได้นานที่สุดครับไม่อยากเสียพื้นที่การฟาร์มให้เดรกอนไนท์นั่นเองเสกนกตัวใหม่ครับกันนกตัวเก่าตายเพราะรู้ว่าตายอยู่แล้วนะครับนกตัวเก่าไงก็ไม่อยากแจกตังค์ครับรวบเขากิ้งใส่โซซัมชันยิงกดไปครับจับไดโนเสาร์ไว้ได้ขอถุยซ้ำอีกทีได้ไหมโซซัมชันถุยอัดครับแต่ตัวไม่แตกครับตัวไม่ตายรอดตัวไปครับไดโนเสาร์เกือบเศร้าครับแบบนี้แล้วเดี๋ยวละหาไม่เจอหาที่ปั่นหูไม่เจอครับแพทปั่นหูให้มาหน่อยแพทปั่นหูให้หน่อยสิโอ้ทำไมไม่มีใครคุยกันเลยอ่ะโดต้าคือทุกคนดูกันเงียบหมดเลยเหรอดูกันแบบเงียบแบบแว่นไม่คุยแว่นไม่คุยอะไรเงี้ยแย่มากปิดไฟนอนกันหมดแล้วทำไมซึมมาเกิดอะไรขึ้นนะอ๋อเกมฟาร์มทำใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุยกับแว่นก็ได้คุยกับแว่นก็ได้ชวนคุยกันสนุกโซซัมชันกดไล่ครับหรือผมต้องชวนพวกคุณคุยฮะหมดแรงไปกับเคาน์เตอร์ไซด์หมดแล้วเสยเข้านิกครับตัวระเบิดเลยครับซิกเซอร์ซ้ายหรือขวาครับแว่นขวาณเวลานี้เพราะว่ามันโถมไม่ติดตอนแรกชอบดับซ้ายนะแต่ถ้าซ้ายเล่นตอนแรกไม่ได้มันก็เละมันต้องได้ไวดับซ้ายต้องได้ไวถ้าต้นเกมไม่ได้ก็เละอุ้ยสโนบอลรวบแข็ง3ครับยิงไหลออกมาจับสเวนอวาแลนทอสสเวนตายครับทางด้านไนโฟยังไม่ตายครับบัฟสตอมหันสวนแล้วไดโนเสาร์ไม่ได้มาดิโอ้ไนโฟสับเละเลยครับโอ้ my god ครับเหลือเชื่อเมื่อกี้บัฟสตอมครับสเวนฟันหายหมดเลยครับเพราะว่าได้ตีไว3ฮิตต่อครับฟันแบบเบ๊ะครับเมื่อกี้โอเคเราเปลี่ยนฝั่งชอบทันไหมฮะเมื่อกี้มันไม่ได้วาร์ปมาทำไมไดโนเสาร์มาช้าเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้โหมันดีเลย5 ทีสายเล่นได้ถึงกี่นาทีสตาร์ตตอนช่วงสเวนมีแบ็คกิ้งสตาร์ทหาวเฉยสตานิกไดโนเสาร์น่าจะไม่พร้อมเมื่อกี้เลือกกับมานาน้อยเกินจังหวะมีโพชาเข้าจับ3เมื่อกี้โพซิชันเสียหมดแล้วนะให้ฟังถ้าเกิดไดโนเสาร์วาร์ปมาได้ชนนี่คือเก็บหมดตีแล้วเมื่อกี้โตแต้มหน่อยต้องมีดาบตั้งเองมันลำบากตัดลุ้นเกราะออกครับมาลิกเงินขึ้นนำ 3,000 ครับวิเศษได้ถุยครับเงินคืนทันทีพลาดมากไม่คิดสบายดีแบ็คคิงแล้วสเตอร์นิกโดนสตอมตีกระจายเลยสตอมชาร์ดมาเลดี้ใครครับเห็นแฟนต่างชาติอยากให้มาออร่าผมว่าเฉยๆอะมาเลดี้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นคนที่ผมอยากได้คือไฟล์มากเลยไม่งั้นก็เอาเลี้ยงกลับมาถ้าซื้อไฟล์ไม่ไหวTS โอ้คุณไมค์กี้ถามครับใช่ครับเคาน์เตอร์บิลตรงนี้จับสตอมสวนมาได้ครับพอไลน์ทุบสวนไปครับโดนยิงกดจนตายครับไปต่อที่ไวบอนไม่รอดอีกตัวปากใบสวนคืนมาครับโดนยิงสวนติดเฟียไปอวาแลนเก็บศพได้ครับถึงด้านซักซ่าไม่รอดเคาน์เตอร์มีต่อวันพรุ่งนี้นะครับในรอบชิงโบ5ครับไม่แน่ใจว่ามีตัวโชว์แมตช์ก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาเซตไว้หน่อยกันแล้วกันเพื่อจะมีโชว์แมตช์ก่อนนะฝ่ายยังไหวอยู่เรียกมาเป็นกัปตันทีมให้ทีมเล่นเป็นระนาบเดียวกันแค่นั้นพอฝ่ายเคยมาโซน C นะเล่นให้กับทารอนตอนนี้นาวแตกแล้วด้วยถ้าได้เล่นคู่กับทีมอย่างนี้อาจจะได้ผมอยากได้สัมภาษณ์ประสบการณ์
อยากได้ซับ5ประสบการณ์มากกว่าซับ5โนประสบการณ์ซับ5ประสบการณ์จะทำให้ทารอนหมายถึงออร่าพัฒนามันได้มากกว่าแค่ตัวซัพพอร์ต5เวลาเอาไฟล์เข้าทีมมันจะได้คนมีประสบการณ์ไฟล์มันคุมหน้าดับเก่งมันได้ความเห็นเรื่องหน้าดับระดับน่าจะพัฒนาเป็นว่าใครให้แชมป์หมอน่าจะ G2 มีโอกาสสูงกว่าอุ้ยโอ้แล้วชนได้ด้วงก็ล่วงไปเลยจับรวบผีคืนมาครับปักไข่สวนซ้ำไว้ครับสเวนโดนจับสตันไปครับได้ได้ไม่ใช่ไข่ครับเป็นซันเลของฟินิกซ์มาปาดผีชนติดใบครับไข่นี่สวนเข้าไปครับยังเห็นอยู่นะครับจะเอาไดฟอร์ล้ำหน้าแล้วครับแบบนี้สตันมากดใส่ครับมีแบ็คคิงอยู่อยากรวบครับจับมาพาวไลครับบินกดไปรอจังหวะเชนสตันเรียบร้อยครับไนท์ฟอร์แบ็คคิงไม่กดรับครับโดนพาวไลตายแลกไข่ครับไข่แตกไปอีกตัวครับแลกไข่ครับไล่แขกชนมาหานกเห็นนกขวามือรอจังหวะอวาแลนจับหยุดวาร์ปไปแล้วตัวทีไม่รอดครับตายแบบทรมานจัดๆครับตายทั้งพ่อทั้งลูกครับแบบนี้โดนทั้งพ่อทั้งลูกครับบวกไปอีก200ทริปเปิลคิวครับสตานิกทามมิ่งดีจริงๆสเวนต้องสู้ได้นะครับเพราะว่าได้แบ็คคิงแล้วแต่ไม่ได้กดอะดิไม่ได้กดรับพาวไลท์อะดิกะแบบพาวไลท์แล้วเพื่อนแข่งไข่สู้ให้อะเละไปเลยอะเพราะว่าโดนดากอนบงซ้ำมาจากสตานิกอะไส้อะไรอ่ะโอ้ไส้ชาไทยเดี๋ยวว่าไส้ไข่เค็มตอนแรกสปิริตไหลเลยจบแล้วจังหวะวัดสเวนไม่ได้วัดแบบนี้เละแล้วลากเข้าเลทเกมแน่นอนนะเพราะว่าได้เอจิตมาสตานิกการที่สตานิกได้เอจิตนาทีนี้นี่นั่นหมายถึงความยุ่งยากของฝั่งทอนรานะสตานิกรวยมากนะเวลาดีเครวยหลุดนี่อันตรายมากเพราะว่ามันจะเข้า18ไวแล้วมันจะเก่ง18มันจะเก่งกระโดดเลยแล้วเก่งจัดอีกทีตอน20มีตัวทาเลนติไกทำให้สเวนมันแลกไหวพอมันเข้าไฟแล้วมันจะไม่ตายได้ยิงก่อนไม่เถียงหรอกเข้ามาเก็บประสบการณ์มันผู้ใหญ่พอไอ้ไฟอ่ะอยู่เป็นไอ้ไฟอ่ะเธอเห็นว่าประกาศ11มั้งดาวขวาเลทชนะดาวซ้ายเลทไม่ไหวให้เลทย้อนกลับมาเลทของซ้ายคือต้องตอนสตอมมีรีเฟซอ่ะคุณพูเอเบิลคือต้องสตอมมีรีเฟซเฮกอะไหวปะล่ะรีเฟซเฮกอะถ้าทนไหวก็ไปไหวรอน็อปต้องทนไปถึงตอนนั้นใช่ไหมน่าจะโดนขวาหวดก่อนเพราะว่าขวามันจับแบ็คคิงหดแล้วมันรวยด้วยเนี่ยไอ้ดีเคกับไดโนเสาร์ไม่จนถ้าไดโนเสาร์รวยอะได้อยู่ถ้าส่งแจ๊บไปซับ5ก็เป็นอะไรที่โอเคอยู่ถ้าส่งแจ๊บไปซับ5เอาใครมาออฟเลยนะแกพี่เหรอรอเอาชัวร์ให้รอน้องมาเก็บชัดไอ้มอสละไฟรูน SY ครับดูดาเมจของ DK ตอนนี้ยังไม่กดเอลเดอร์นะตอนนี้ดาเมจ400อ่ะกดเอลเดอร์แล้วบวกดาเมจประมาณ100เนี่ยยิงโคตรเถื่อนเลยสับ5พี่บูมว่างอยู่อะพี่บูมไหวปะวะประกาศรับบูมบุยเข้าเพมเรื่องไทยอินโฟออฟเลนนะเถื่อนอยู่นะเว้ยมีชื่อใน TI นะเว้ยถึงจะตัวไม่ได้ไปแพ้วีซ่ารักแท้แต่แพ้วีซ่าจับมากดหนามใส่ครับลุยสตันแปลงผีรับทันทีแล้วพุ่งเข้าไปครับพุ่งเข้าตัดแบ็คไลน์ครับผมเสยไปที่นกก่อนแบ็คคิงกดเหยียบรับครับแต่ไม่มีใครจับสเวนอุ้ยเราไม่ได้กดแบ็คคิงรับเรียบร้อยโอ้ยก็แบ็คคิงตอกซ้ำครับยิงไข่ไปก่อนสตอมเข้ารวบใส่ครับจับได้ไดโนเสาร์แรกไข่ลงพื้นไหมไม่ลงพื้นไม่เป็นไรครับเอาแลนด์ทอสติดดีเคดิช่วยเลยอย่างนี้ไอ้แล้วทำไมทอสเพื่อน
โอ้ยไปท้อติดเลยคนไหนครับแย่มากจะเป็นของไม่ฉีกกันดีเคเข้าเลทเกมก่อนแล้วโอยมาหนามรับครับกดผีปักซ้ำเดินใส่อยากฆ่าครับปล่อยรีตายไปเดชช็อตยิงสวยครับสวนฟอร์มจับมาได้ต้องถอยหนีก่อนครับตัวทีบีโพชกาไม่เอาต่อตันกดเหยียบซัดครับปักใบโซนไว้ได้ครับไทนี่โดนจับได้ก่อนเนี่ยอู้เป็นไดโนเสาร์โดนจับครับขออภัยไทนี่ทอสติดไดโนเสาร์อีกแล้วครับเราไม่รู้เป็นไรครับทอสติดเพื่อนรัวๆกดน้ำรับจับผีได้ครับลุยเบ่งเกราะไล่ควันครับไล่ฆ่ากดผีเซฟเวลามาครับการตายโดนโซลูชันลวดซ้ำไว้ครับสโนว์บอลดึงออกไปแบบสวยงามรอจังหวะสวนแบบสวยๆครับจะเอาด้านไนท์ฟอร์แต่ได้หนีแทนครับนิกเขายังรู้สึกโอเคอยู่เพราะสเวนยังได้ฟันยังไหวอยู่ถ้าสเวนได้ฟันอ่ะมีเดรัดแล้วรวยจังเลยไนท์ฟอร์มันเงินไม่ตกเลยนะเนี่ยอันตรายจัดแพ้ไฟยังไงให้เงินรวยส่วนเดี๋ยวคนไนท์นี่ไปไกลแล้วค่า1เงินมาเลยฉีกสเวนเยอะหน่อยค่า8ตาย1ไม่ใช่ค่า1ค่า8ตาย1เด็กก้นบงครับแปวรวยอ่ะค่าเยอะสโนว์บอลเข้าทำครับอ้าวสวยเลยแบบนี้รับผิดชอบชีวิตตัวเองครับมีโพสก้ากระตอมมาครับโอ้ยไม่ถึงอะเดี๋ยวโดดเอ็ดคอจับล็อกขาครับโดนออฟช่วยเลยทีนี้ไม่มีแบ็คคิงโหลดอยู่แบ็คคิงสับมาครับเดี๋ยวก็ไนท์สับอะโดนเบอร์เซิร์กล่างฮิวแมนตีตายอะหวดอะตีรันฟันแทงตีรันฟันแทงสบายป่ะสปิริตแปลกๆนะส่วนผมเองก็อยากมีเงินเยอะๆครับจะได้บินไปดวงจันทร์อยากบินอยากไปดวงจันทร์มาเล็กเหยียบคีบทิ้งเดรัสมาครับสเวนดู28ที่ผมศึกษาโดนบ้องล็อกดึงขามาครับจับมาได้ชุดเดียวตาย2ซับครับรวบค่าซับเฝ้าวิสซอลรูมไปได้ครับได้บิงแล้วด้วยครับทักเอาไว้หยุดสเวนเอาไว้หยุดแบ็คคิงไนท์ฟอร์มคือบิงต่อยอุ้ยหูดูมันเล่นครับนี่ยิงดีมีไฟสปีดเผาอยู่ครับไม่งั้นบ้านครึ่งหลอดแล้วนะจะเอาฟินิกให้ด้วยครับเอาแลนโกยใส่ครับทอสับซ้ำไว้ครับโดนจับทุ่มมาครับตายไป50วิมอนสเตอร์คิวสตาร์นิกครับออกไงดีครับเรากดไปไว้ให้ครับเดินออกได้หรือเปล่าสเวนหมดสตันไว้ครับโซนซัมชันกดเลือดซ้ำกดป้อมออกทันทีครับยิงบาแลกไปก่อนครับไม่รอช้ายิงบาแลกต่อครับบาแลกกดไว้ครับคิมสันกาดยื้อเวลาบาแลกตีใกล้มาลิกรอซ้อนท้ายครับเป็นทางด้านไทนี่ซ้อนอีกทีไนท์ฟอร์ครับดีนายป้อมตัวเองไปครับโยนไม้สโลใส่ครับรวบมาได้ไทนี่ครับพุ่งเข้าใส่เสยไปทันทีบิงมาต่อยไว้ครับไนท์ฟอร์เกือบตายครับแต่ตายไปเลยโดนคีพัน4ครับตัวแตกแบบกระจาย
แล้วกดก๊อตไปแล้วครับทำท่าจะแพ้ไวด้วยครับซื้อเกิดมา2กักกันบ้านไวแบ็คคิงยื้อเวลาครับแต่เคียนแซ่ไหลออกมารอนอฟไม่ได้ออกแน่ครับโดนเสยมาพ่นไฟครับเดินเข้าบงไม่ได้ครับไดโนเสาร์เสยไปครับเอาวาแลนคอติดคีบอีกแล้วปักไข่ยัดหน้าให้ครับเดินถอยออกมาให้ได้ครับพักมาอยู่ไม่มีชีวิตแล้วครับโดนโซนซัมชั่นถอยไปอีกตัวครับมอลิกซอยไปอีกตัวดีเคมันรวยเกินนะตอนนั้นหยุดไม่อยู่แล้วดีเคมันรวยช่ำเมื่อกี้คีไป1,370 1,400อะทีดีแม็กเก่งไหมครับไหวกับเดมงโกไหมถ้าเป็นทัวร์ทั่วไปพวกทัวร์เทียร์3ทัวร์เบ็ดก็ดูอย่างเดียวพอเพราะว่าทีดีแม็กนี่เอาเรื่องอยู่เก่งอยู่อะทีดีแม็กพี่แว่นจะกลับไปเป็นหนุ่มออฟฟิศงานประจำไหมครับไม่นะไม่มีภาพมาเล่นยังไงให้ดีเคแดงรวยครับแว่นบอกหน่อยก็เล่นเหมือนสเวนนะครับถ้าเพื่อนสแต็กให้ก็รวยครับถ้าเพื่อนไม่สแต็กให้ก็ไม่รวยมันต้องฟาร์มคีปดันคีปเลนออกแล้วฟาร์มคีปป่าอัพไฟ2แล้วอัพ3เต็มก่อนแล้วถอนกลับมาอัพไฟสลับเทรดฟาร์มไปเลยออกอาร์มเลดก่อนแล้วก็ตีฟาร์มออกอาร์มเลดเบอร์เซิร์กSYแบ็คคิงเหมือนสตาร์นิกอะเดี๋ยวเก่งเองอะถ้าออกเงี้ยแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มเดี๋ยวลายฟาร์มต้องไม่ขาดดีเคสกิลฟาร์มมันเฟี้ยวอยู่แล้วมันฟาร์มแบบเกรดเดียวกับพวกลูน่าเมดูแล้วดีเคแดงแค่ในเลนมันอาจจะกุ้งกิ้งหน่อยแค่นั้นเองใช่โหดเหมือนในดองดุจัดสปีดที่ส่วนมากดันจากทีมเด็กขึ้นมาชุดใหญ่อยู่เลยใช่ไหมครับตอนแรกไม่เชิงหรอกครับทีมเยลโล่ซัมมารีนเมย์เป็นชุดใหญ่อยู่แล้วแต่สปีดเขามาเทคทำเยลโล่ซัมมารีนเพราะว่ามีเงินจากไอ้ตรงนี้มาก็ทำได้พุ่งเข้าใส่ไปครับชนจับไว้ได้ฟินิกทุบไว้เอาวาแลนใส่ครับสโนว์บอลซ้ำศพตายไปเลยตอนแรกเป็นเยลโล่ซัมมารีนแล้วก็ทำทีมไปเรื่อยๆยังโดนไอ้วอเตอร์สโปร์ตบอยู่เลยในช่วงก่อนได้ทีไออ่ะพอได้ทีไอปีนั้นเงินรางวัลมันเยอะไงทีมสปิริตก็เลยกลายเป็นเกิดจากช่วงเวลานั้นทีมสปิริตตอนแรกไม่มีผลงานไม่ดียังแพ้ทีมวอเตอร์โปในโซนตัวเองรัวๆวอเตอร์โปชุด DM แต่ชุดนี้ก็คือหยิบตัวเด็กมาเล่นเพราะว่าชุดหลักพักมีราคือประกาศรีไทร์ส่วนยาโทโร่พักยาวคอลแลบเดี๋ยวกลับมาก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่จับดวงมาสโนว์บอลโรบครับโอ้โหดื้อเลยครับ2ข้างครับเพราะว่าเหลือเพียงแค่สตอมแล้วตอนนี้สตอมกับสเวนจีแล้ว30ตามเวลาสปิริตจริงๆแล้วไวกว่ามาตรฐานด้วยนะเพราะว่าสปิริตได้ค่าเยอะส่วนสเวนเหงาหน่อยเพราะว่าไดโนเสาร์รวยกันมันโดนต้นเกมเยอะเกินไม่ฟังทอนว่าต้นเกมมันต้องทำออกมาให้ดีเงินมันต้องนำประมาณ 7,000 นำมาถึงจะสู้สบายแต่ก็นั่นแหละไม่ได้เล่นตอนช่วงเวลาตัวเองก็คือช่วงตัวเองจนถึงลากสเวนเข้าเก่งถ้ามันได้เล่นช่วงตัวเองจนถึงสเวนลากเข้าเก่งมันจะแบกได้สเวนแต่ตอนนี้คือหมดสิทธิ์แล้วเพราะว่าเพื่อนจนหมดสเวนก็ไม่ได้มีสิทธิ์ได้แบกเพราะโดนทะลุแบ็คคิง2ตัวเลดเกมฝั่งขวาก็เลยกินเยอะเพราะต่อให้กดแบ็คคิงก็ไม่ไหวถ้าเกิดอีกฝั่งรวยมันต้องรวยนำดาร์ฟฝั่งซ้ายอ่ะผมเลยให้เป็นดาร์ฟฝั่งขวาท้ายเกมอยู่แล้วไม่คิดว่าวิเศษเลยทีจะโดนนะในเกมนี้แต่ก็โดนก็คือโดนนะโดนเยอะเพราะว่าโดนโรเทชันมาฆ่าโดนไทนี่จัดเต็มเอาไข่แตกไปครับทางด้านซาตานิกจะพยายามวาร์ปออกครับจิโคครับตัวที่ไม่อยากจะคิดเลยถ้ามิล่ากับคอลแลบกับมาโนจะเก่งขึ้นขนาดไหนมิล่าไม่กลับมาแล้วครับมิล่าประกาศไม่เล่นแล้วครับแบบไม่เล่นแล้วมิล่าบอกไม่แน่ใจว่าปีจะกลับมาหรือเปล่าเพราะดูแล้วไม่สนุกเลยมิล่าบอกอย่างเงี้ยเพราะด้วยเขาก็พูดตรงๆเลยว่าไม่อยากกลับมาแล้วก็ไปรู้ยีเก่งอยู่ซับ4นะใช้ได้ผมว่าคนที่ต้องเปลี่ยนนะคือคอลแลบกลับมามีโอกาสกลับมาสูงมากคอลแลบเดี๋ยวก็กลับมาคอลแลบคุณสิ่งที่คุณต้องชมเลยคือต้องชมบิโพชิก้าที่ยังคุมทีมระดับนี้อยู่เพราะเปลี่ยนคน3คนคือเปลี่ยนเซฟเลนซับ4แล้วก็ออฟเลนเหลือเพียงแค่มิดเลนนะที่เป็นคนเดิมกับมิดเลนกับซับ5ดังนั้นการทำทีมภายใต้ระบบที่เปลี่ยน3คนแล้วฟอร์มทีมยังดีอยู่ได้คุณต้องชมกัปตันนะครับก็คือบิโพชิก้าสตาร์นิกเล่นเวอร์มากครับไม่ต้องห่วงยาโทโร่ไม่ต้องกลับมาก็ได้ครับยาโทโร่มันเบื่อแล้วมันไม่อยากเล่นฮีโร่เมตาในขณะที่สตาร์นิกมันยังไม่ได้แชมป์ใหญ่เลย
ยังไม่ได้แชมป์อะไรเลยอ่ะสิ่งที่น้องเขาต้องการคือแชมป์มันจะพยายามเล่นฮีโร่ที่เก่งที่สุดจนกว่ามันจะขึ้นไปแชมป์มันต่างกับยาโทโร่ที่มันเล่นฮีโร่ที่เก่งที่สุดแล้วมันแชมป์พอมันแชมป์ปุ๊บสิ่งที่มันเกิดคือมันเบื่อมันอยากเล่นฮีโร่ที่มันอยากเล่นเพราะเมตาหมุนหนีมันเหตุผลที่เมตาหมุนหนีมันเพราะทุกคนเล่นเหมือนมันทุกคนเล่นเหมือนมันแม้กระทั่งแมตช์แข่งทุกคนก็เล่นเหมือนมันแมตช์ข้องแรงทุกคนก็อยากเป็นยาโทโร่คุณจำได้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่โตรอนโตโตเกียวกับยาโทโร่มันได้แชมป์ปีแรกครึ่งหนึ่งของแครี่กับมิดเลนของโซนเซาท์อีสต์เอเชียตั้งชื่อตามมันน่ะโทรอนโตปากเกร็ดโทรอนโตแบงคอกอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดมียาโทโร่เต็มไปหมดครับยาโทโร่เซฟเลนครับเดินกันให้เลื้อนโซนซีหมดทุกคนเล่นเหมือนมันกันหมดครับนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ยาโทโร่อะมันถูกเนิร์ฟไปเพราะทุกคนอยากเป็นยาโทโร่ทุกคนอยากเป็นโตรอนโตโตเกียวพอยาโทโร่มันไม่อยากเล่นเมตาเพราะว่ามันอยากเป็นตัวของตัวเองมันอยากเล่นฮีโร่ที่มันอยากเล่นไม่อยากเล่นฮีโร่ที่คนอื่นเขาเล่นเพราะอะไรเพราะฮีโร่ที่มันเล่นเนี่ยมันโดนเนิร์ฟเว้ยมันโดนเนิร์ฟเพราะมันเก่งไปมันก็เลยไม่ไหวมันเลยไปต่อไม่ได้ฝีมือมันอะของจริงเว้ยแต่ปัญหาคือมันไม่อยากเล่นมันบ่นตลอดนะในพวกโซเชียลมีเดียของทั้งมิราทั้งยาโทโร่บ่นตลอดนะว่าฮีโร่มันน่าเบื่อคอลแลบเองก็อยากเล่นฮีโร่ของตัวเขาแต่มันก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเขาเก่งเกินเว้ยเก่งเกินไปจนฮีโร่ที่เก่งที่มันสแปมโดนเนิร์ฟหมดเลยเว้ยโดนเนิร์ฟหมดเลยอาเม่ก็เป็นแต่อาเม่ต่างหน่อยตรงที่ไม่ได้แชมป์สักทีอันนี้ระบายดิถึงได้กุดกิดเนี่ยผมถึงได้ไม่ค่อยให้ราคายาโทโร่ในช่วงหลังเท่าไหร่เพราะทุกคุณดูฮีโร่ของแต่ละตัวที่ยาโทโร่กดสิถูกปะยาโทโร่กดอะไรออกมาถูกไหมพอกันนะทั้งแฟน2คนเนี่ยยาโทโร่อาร์มี่ใกล้เคียงกันเลยเล่นฮีโร่แต่ละตัวถูกไหมนั่นแหละคือสิ่งที่ว่าทำไมผมถึงให้ราคาน้องคนอื่นมากกว่าอย่างเช่นน้องวัตสันที่ตอนนี้กลับบ้านไปแล้วกับน้องสตานิกแน่นอนสดจี๊ดพวกนี้อยากชนะแน่มันจะพลิกแต่ฮีโร่ของโกงกันชกสิมันเบียวไอยาโทโร่ตายไปกันมันไม่เล่นฮีโร่ป่องๆแปลงๆหรอกอาเม่ไอยาโทโร่ก็ชมไม่หยุดปากอยู่นั่นน่ะบอกไอจักโหดเป็นไงอะจักโหดล่าสุดโดนไปจัก2-0โดน 2-1อะจักแพ้2เกมเลยยังจะเล่นอีกนะถ้าเล่นอีกโกรธอีกอะบอกเลยไม่ชอบดราฟฝั่งเอ็กซ์ตรีมเกมนั้นถ้าไม่ใช่จักเป็นตัวอื่นชนะสบายหรอกเล่นจักดูดิมันแบกได้ที่ไหนถึงกันต้อง 2-3 หมื่นยังแบกไม่ได้เลยกระโดดอยู่กับที่ มันก็พูดไปเรื่อยแหละโทโร่อะระดานพูดถึงเราพูดได้ในผลงานมันออกมาแล้วอะมันแค่พูดตามเนื้อผลงานมันก็เหมือนกับแบบไอการวิเคราะห์หลังผลงานออกเขาแค่เท่านั้นเองอย่าเรียกการวิเคราะห์หลังผลงานออกเลยวิเคราะห์พรีเกมกับวิเคราะห์โพสเกมคนละโลกกันเลยมันก็แค่พูดโพสเกมในสิ่งที่มันเห็นให้ใครไปพูดก็ได้วิเคราะห์โพสเกมอะผมหลับตาผมก็พูดได้โอ้สันอ่อนมากเลยครับอยู่กับการบินพร้อมเตะนะครับเล่นยังไงก็ไม่เข้ากันไม่เชื่อคุณดูผลงานสิอะไรเงี้ยเห็นไหมคนมันก็คอยตามกันหมดแล้วเอาพูดก่อนเนาะพูดก่อนถึงตอนไหนอยากเห็นโทรอนโตกับยาโทโร่เล่นด้วยกันอีกนะผมก็อยากเห็นโทรอนโตกลับไปเล่นคอครับจริงๆมันกลับไปเล่นออฟเลนนะล่าสุดแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปทีมไหนสิโทรอนโตโตเกียวบทเป็นแค่ความเห็นสุดท้ายแล้วบางความเห็นมันก็ไม่ได้ออกมาตรงจริงบางความเห็นก็ตรงบางความเห็นก็ไม่ตรงไกบินน่ะไม่ได้ปรับตามแพทไกบินเล่นเหมือนเดิมตลอด2ปีจากแฟนคอไกบินไม่ยอมเปลี่ยนวิธีการเล่นตอนนี้มาเปลี่ยนมันไม่ทันแล้วมันเปลี่ยนให้ควินเล่นจนมันไม่ทัน Actually, congratulations on yet another amazing series. How are you doing? Hello. Doing very good. Very good. How were you so confident 2 games in a row? โดนเตะจากเบ็ดบูมเห็นว่าโดนหลังบ้านเบ็ดบูมใส่ไว้เยอะด้วย Even though it felt like normally the way you guys playing right now is very much เบ็ดบูมมันอย่างว่าโซน CS เวลาจบกันไม่ค่อยสวยแล้วแต่มันก็กลับมารวมตัวกันใหม่ได้อยู่I think it depends บอกว่าจะทะโลบเล่นได้น้อยแล้วเล่นโลบด้วย So in that game I found the ways that we can pick TK for example and they will not find good answers มันก็ใส่กันบอกว่าไอ้โทรอนโตเป็นตัวปัญหาบอกว่าที่ทำให้หน้าดาบกับเพสไตล์มันไปไหนไม่ได้เพราะว่าติดอยู่ที่โทรอนโต
มันลังเลยแต่ก็ถือว่าเห็นด้วยนะโทรอนโตเล่นฮีโร่ประหลาดอยู่ในฐานะสภาพมันเล่นฮีโร่นอกเมตาไปเล่นพวกอันไดพวกฟินิกเล่นแต่ตัวฮิลได้แล้วมันฟาร์มเยอะยังดีที่ในเมตาสเวนมันยังเล่นสเวนอยู่สเวนทับ5 and obviously previous TSpirit it worked out great as well and now silence is not there วสันเนี่ยมันเล่นไอ้เซมิแคลรี่ได้ทำไมมันไม่ให้มันเล่นงงจัดไม่มีทางเล่นไม่ได้หรอก How is that possible is it just most of the time you're the one แต่มันเป็นเพลเยอร์ฮาร์ดแคลรี่มันเล่นได้หมดเลย or is there someone else who has stepped up and เดี๋ยวนี้พอเปลี่ยนสไตล์คนเล่นนะเปลี่ยนแคลรี่ออกนะเว้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณรู้ป่ะผมว่าสปิริตดูดาร์ฟโคตรดีอะดาร์ฟดีขึ้นเยอะเลยไม่ได้หยิบฮีโร่อะไรก็ไม่รู้ออกมาเพราะแต่ก่อนนะสปิริตจะ questionable ว่าอยู่ๆก็หยิบแบบ last week ตัวแบบอย่างว่าออกมาแล้วก็โดนตบไปเลยเป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ไอพีเอลแม็กไนท์แคลรี่ผลเป็นไงบ้างเห็นแชทมันแลบๆอยู่ไอพีเอลลันลักชนะด้วยดิเกมสุดท้ายนัดคู่ดอนเบเกอร์เอ็มพาวแล้วหมุนโหดอยู่ไอพีเอลเล่นได้หลากหลายเล่นได้หมดไอพีเอลนี่เล่นเซมิกับฮาร์ดแคลรี่ได้ไอพีเอลกับวัสันนะใกล้เคียงกันตรงใกล้เคียงกันมากโอทีแข่งช่วงวันที่10เดือนนี้มีคัดทัวร์Aiiwan แบงคอกไอพีเอลข้อดีคือมันเล่นออฟเลนมาก่อนเว้ยมันเล่นออฟเลนสลับแคลรี่แล้วกลับไปแคลรี่มันก็เลยสบายหน่อยตรงที่มันสามารถเล่นฮีโร่ออฟเลนที่เลนแคลรี่ได้ใช่เพียวมันได้ตรงที่มันคอไฟได้มันวิเคราะห์เกมดีเขาสั่นยังยอมมันอ่ะเขาสั่นยังพูดถึงไอเพียวนึกออกปะextra vocal in regards for okay we need to do and change this for the next game after game 1 where you FC มาไม่เก่งไม่โหด FC ไม่โหดYeah, is there anybody ไอเพียวนี่ของจริงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะ that speaks up about it to help improve your next game? Not really actually. เสียดายไอซีนายยุคโดวันไอฟิชแมนมันเด๋อไปหน่อยตอนช่วงรอบลึกๆอ่ะมันเล่นแบบตัวไหลเกินฟิชแมนอ่ะเป็นปัญหารู้สึกได้เลยคือไม่เห็นภาพมากว่าฟิชแมนเล่นเหลือหลายอยู่คนเดียวแฟชั่นไอแวนของจริงไหมครับ Well, whatever it is, if it's just everybody, processing it themselves and working it out, it seems to be working out great. I'm gonna send you over to sorry. Yeah, go. I want to say, only today I said before second game start. มีน่าจะเริ่มที่โค้ดเปล่าจีไม่มีข้อมูลในมือยังไม่เห็นเลยน่าจะต้องเริ่มที่โค้ดยันช้าไหมครับพี่แว่นว่าจะสัก2 คู่กำลังดี Forget it and go again. Yeah. Well, it worked out fantastic. I'm gonna ส่งหรือเปล่าเบดบูมส่งสกอร์ให้เข้าเลขเยอะๆหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวผมไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูสกอร์ไม่ดูเลยเห็นว่าจบ30 นาทีด้วยไปดูมันกันป๊อปปี้ควรเลิกได้หรอกแต่มันหาคนมาแทนมันไม่ได้อยากทำซีเคร็ตหรอ Personally, not really, but I think it was a little bit lucky that we find Jaira and he was alone, as I remember. มาแล้วครับเลิกยังไปต่อยคู่นะขอบคุณซูบูสที่กลับมาถือว่าตามหน้าดาวของฝั่งสปิริตแล้วเพราะว่าต้นเกมมันไม่ได้ดาวของทันดามันได้ต้นเกมจัดถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้ And we found Jaira and we were like, okay, let's fight. And I just ulted him and DK killed him, I don't know, with the spirit. I think we just got lucky a bit because they just was not ready enough. เดี๋ยวนี้มีคนมาถามว่าเลดฝั่งไหนคือทุกคนเชื่อมั่นมากเลยนะว่าตอนนี้แผ่นนี้จะเข้าเลดกันหมดเลยถือว่าน่าสนใจอยู่นะแนวคิดของคนในแชทหลายๆคนค่อนข้างน่าสนใจอยู่ Thank you so much. Goodbye. Thank you. มองถึงเลดเกมกันอย่างเดียวอย่างว่าแหละแพชเนี่ยยิ่งเข้าช่วงเมตาหลังๆมาเกมเริ่มช้าขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเลดเข้าไปเรื่อยๆ
มีแต่เกมที่นานขึ้นเห็นเกมเริ่มเห็นเทียร์5ไอเทมบ่อยครั้งขึ้นตอนนี้มั่วน้อยลงเยอะครับมันไม่ใช่ไม่มั่วนะมันยังมั่วอยู่นะคุณเซนะยังมั่วอยู่นะครับไอ้โลนนอฟอะยังมั่วเยอะอยู่แต่เขาเรียกว่าไงอะเลนข้างมันแบกอะเซอร์ชีนายฟอร์เล่นโคตรแบกเลยมันเล่นเมคชัวร์มันไม่ซัดก็หรอกเวลาส่วนมากมาตรฐานซัดคือ20เอาโรชันตัวแรกหลังโลหมดบวกกับเวลาโลเกิดก็ราวๆ28มันก็ซัดกันรอบ2ก่อน30ถ้าทีมที่มันเล่นช่วง30เก่งแล้วได้โลแรกมันก็จะได้โล2แล้วมันก็จะชนะเกมช่วงประมาณ30-35มาตรฐานเว้นแต่ว่ามันจะได้โลแรกแล้วอีกฝั่งเก่งช่วงโล2ถ้าอีกฝั่งมันเก่งช่วงโล2แล้วมันได้มุดฟาร์มไม่โดนโถมเนี่ยมันจะไปวัดโล2ถ้าวัดโล2ฝั่งที่เก่งช่วงหลังได้มาเกมลากยาวเลยเข้าเลทเกมเลยไปจบโล3แน่นอนเพราะมันจะได้แค่บาร์เดียวนึกออกใช่ไหมมันไม่ได้โถมแบบโมเมนตัมปิดมันต้องดูดาบแบบทัมมิ่งถ้ามันโดนโถมแบบช่วง20นาทีเงินนำสัก12,000เนี่ยโดนโลแรกแล้วค้อมฟาร์มต่อไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นเนี่ยโดนโล2ที่3ทางเลยมันก็จะจบไวหน่อยแต่บางทีมก็ไม่จบไวนะอย่างฟอลคอนเนี่ยได้โล2ก็ไม่รีบเอาทางเดียวพอถ้าอีกทีไม่จีก็ค่อยๆเล่นของมันไปแต่เมื่อวานอย่างโยนอะฟอลคอนเราตัวดูแล้วแบบพอเลยอะผมไม่อยากใช้คำว่าโยนด้วยแต่เชื่อผมเถอะสุดจัดอะฟอลคอนอะใส่หนักจัดแต่เกม2อะเวอร์เกินเล่นแบบดูถูกคนดูอะฟอลคอนอะจริงๆนะน่าเกลียดผมแบบไม่ค่อยอยากตามฟอลคอนต่อเลยแอบดูแล้วรู้สึกเศร้าอยู่ไม่อยากให้โดต้ามันทำอย่างนั้นไม่รู้นะมันตัดสินใจทำเรื่องของมันเงินมันนำแบบดาร์ฟมันตบแล้วตัวที่เคาน์เตอร์ไอ้บางได้มีแค่นิกแอสซัสซินตัวเดียวไอ้บางเล่นดอนเบเกอร์เกมนั้นโดนนิกแต่เกมนำเยอะเพราะว่าดาร์ฟมันดีมากเล่นดาร์ฟมันแบบดาร์ฟตบอะดาร์ฟตบต้นเกมแบบตบเละเลยอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันนำเกือบ20,000อะแล้วมันก็แพ้เพราะมันเดินขึ้นไปตีบ้านเทียร์3สตอมบายแบ็กมาดึงคัมแบ็กช็อตนั้นก็คือสเวนมันตายแต่ผมก็ไม่ได้อะไรนะก็แค่สเวนตายผมก็ไปห้องน้ำกลับมาอีกทีสตอมได้คาถาฟ้าฟรีจากโรชานตัวถัดไปเฉยเลยเพราะว่าไปซับมันวิ่งไปตายแล้วไอ้บังก็เดินไปตายรัวๆไอ้บังเดินไปเล่นเหมือนเอาเงี้ยผมดูตากล้องจับกล้องได้ไหมผมไม่คิดว่าไอ้บังจะกล้าเดินอย่างนั้นอีกฝั่งมีดิกแอสซัสซินมันเดินฉีกแมปคนเดียวด้วยดอมเบเกอร์เรื่อยๆเดินทำคิวโคตรสูงไงบังแบบเดินเหมือนแบบฆ่ากูทีเดินแบบคุณจะไม่เคยเห็นใครเล่นอย่างนั้นแน่ในเกมที่โดนนิกแอสซัสซินแล้วไม่ใช่ตัวเดียวนะ3ตัวนะที่ทำอย่างนั้นไอ้บังตายแล้วตายอีกตายแล้วตายซื้อเกิดมาเอ็นเกมได้ยังไม่ซื้อฟอลคอนซื้อเกิดมาเปลี่ยนเกมได้เลยนะเว้ยไม่ซื้อดูรู้เลยแบบโหพอเลยหลังจากนั้นคือผมรู้เลยโหฟอลคอนผ่อนจัดเลยเกม2โดนไปดิ3เกม3มันไม่ประมาทหรอกบอกเลยระดับคนอย่างนั้นนะคุณต้องดูมันเล่นก่อนโหโปรมันไม่ได้หลอนขนาดนั้นเด้มันไม่ได้หลอนขนาดนั้นหรอกเชื่อดิดูรู้เลยนะเว้ยดูแล้วโคตรเบื่อเต็มพอมันหนักไปผมมันไม่ค่อยชอบพอคอนตอนรอบแบ่งกลุ่มไงแต่มันชอบเล่นอย่างเงี้ยต้องไปดูในรอบเพย์ออฟมันกดแบบสุดมากได้เหมือนมันไม่อยากชนะไอ้บางเดินแบบประหลาดจัดแต่หลายช็อตไม่กดแบ็คคิงก็เข้าใจนะต้องกักแบ็คคิงไว้เผื่อมันซื้อเกิดกลับมาแบ็คคิงไอ้บังนี่เป็นคนที่เนียบมากใช่ลองไปดูไอ้บังเล่นคุณจะรู้เลยว่าไอ้บังเป็นคนที่คิดเยอะแล้วเนียบมากแค่ไหนการที่เดินหลุดหลอนขนาดนั้นนี่ไม่มีภาพอะไม่เคยเห็นนะไอ้บังก็ตัวฮอปออฟเลยให้มี3ออฟแต่แบบว่าให้คีย์ชื่อเพลเยอร์3อันดับออฟเลนนะให้บังอันดับ1นะเล่นโคตรดีอะเพย์สกิลเยอะมากเพย์สกิลเยอะล่อเป็นอะไรเป็นหมดจังหวะเปิดจังหวะตัดนี่เข้มฮีโร่ตัวเก่งก็เยอะไอ้บังแต่คิดอะรั่วเยอะช่วงนี้
ไอคิดเล่นแต่ฮูดวิงเบื่อแล้วมั้งเล่นพลาดเยอะอยู่ไอบางจี๊ดกว่าเลยทีใกล้แล้วส่วนประกอบทีมมันดูดีก็ไม่ได้แชมป์ที่ไหนอีกรอบอ่ะอยู่กับลิควิดหน้าดาวมันได้เปรียบนะเพราะมิเกมันเล่นตัวโกงได้ครบเลยแล้วมันเรียกแบนได้ทีมอื่นมันเรียกแบนแบบไอเตอร์ทีมไม่ได้ออฟเลนเตอร์ทีมเรียกแบนโหดเกิน3 อันดับมีเจไหมไม่มีไอ้บังมีคอลแลบ2 คนนะแน่นอนอีกคนนึงก็เลือกเอาว่าใครโหดตอนนั้นเตอร์ทีก็ได้ไอ้บังคอลแลบกับเตอร์ทีโคตรโหดอะ3 คนเนี่ยโหดแบบโหดจัดเลยเตอร์ทีจะน่าเบื่อหน่อยตรงที่มันติดฟาร์มและเก่งไอ้บังชอบเล่นฮีโร่บ้าบอหัวแตกไปฟังมันซ้ำเนี่ยนี่ก็ตลกจัดไอ้บังเจออุ๋ยบอกถ้าไม่หยิบสลาให้มันขอสเวนกับเออร์ซ่าและสลากันเนี่ยอันนั้นสิถามว่าทำไมถึงถามอุ๋ยตอนดับเสร็จว่าอุ๋ยทำไมอุ๋ยถึงหยิบสลาให้ ATF ครับอุ๋ยถามกลับว่าก็ลองดูนะตัวสุดท้ายเนี่ยมันเรียกมาเป็นสเวนเออร์ซ่ากับสลาคุณจะหยิบอะไรให้มันถามผม3 ตัวเนี่ยไอ้อุ๋ยบอกตอบกลับอย่างเงี้ยโคตรฮาแบบนั้นไอ้บังจะเล่นเออร์ซ่ากับสเวนออฟเลนเหลือจะหลุดจัดอุ๋ยก็เลยบอกว่าเรานั่งเปิดเปลี่ยนตัวกันอยู่ฮาจัดอย่างจี้ผมนั่งฟังมันแบบงงอ่ะไม่ได้เมคขึ้นมาเองนะมันพูดเลยนะเว้ยตอนแข่งอ่ะฮาชิบเป่งเลยต้องบอกว่าบังขอ3 ตัวนะคุณจะเป็นคุณจะเลือกให้อะไรให้มันใน e-sport บ่ครับไม่มันเป็นคนขอคุณต้องให้มันเว้ยเพราะว่าระบบการดราฟส่วนใหญ่อะจะเป็นเพลเยอร์คอ3 ตัวเพลเยอร์คอ3 ตัวหรือโค้ดคอ3 ตัวให้เพลเยอร์มันเถียงโค้ดดิไอ้บังเหลืออะไรอะจำสมัย OG ไม่ได้หรอไอ้อุ๋ยนะจะเอาไอ้บังอยู่ไม่มีภาพแม่งโชคทุกคนอยู่ไว้ได้บังอะไอ้บังนั่งยิ้มทุกรอบเวลาไอ้อุ๋ยชาร์จอะไอ้นายสกิตเตอร์โดนรัวๆเอ้ยไม่ใช่ไอ้นายสกิตเตอร์กับไอ้นั่นโดนรัวๆก็มาลีนโดนอุ๋ยใส่อะมาลีนหันเถียงเลยนะเว้ยสกิตเตอร์ยังเถียงสกิตเตอร์ก็เถียงมาลีนก็เถียงแต่บางนั่งยิ้มตลอดนะไม่เคยโดนใส่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันใส่ไอ้บางไม่สนทีมันจะมีรูปแบบโค้ดยัดใส่มือเลยแบบไม่ถามแบบโค้ดถาม3 ตัวกับเพลเยอร์ขอเพลเยอร์ขอไม่ไอ้พวกโค้ดยัดใส่มือเลยก็มีพวกฝั่งจีนอะไรก่อนเต็มไปหมดเลยเสี่ยวป้าถามที่ไหนเสี่ยวป้ายัดมืออย่างนี้หมาหินหมาหินรวยๆหนุ่มจัดไปหมาหินมันเล่นเยอะมันต้องโดนหน่ายเยอะเหรอไอคิดยังโดนเลยเราที่บายมาจบเกมโดนไอ้หวีชาร์จเลยอีสปอร์ตครับรอบที่บายมาเกือบแพ้ช็อตทำให้แกมเบิลบายมาสู้อีกทีบายมาแล้วเกือบไปตายซันบี้นั่งตาตีอย่างเดียวแต่มันทำหลังบ้านดีนะซันบี้ไอ้แจ๊บชมตลอดตอนบังอยู่นิกมาไม่รู้เหมือนกันบังยังไม่จัดมากเลยยังไม่สนิทเลยไม่เหมือนตอน OG ตอน OG บังแบบคุมดามเลยนะเว้ยตอนไอ้บังไปในเควสอะไอ้บังทำหน้าเควสเสียเลยนะเว้ยหน้าดาวเควสเสียเลยนะเว้ยเขาไม่ได้ตลกนะเว้ยโดยบังออกโดยบังตอนออกทีมนี่ดาวไม่เป็นงานเลยเควสไปหมดเลยตอนอยู่กับโอมาชิลเลยไอ้บังเล่นฮีโร่โกงได้เล่นแม็กเล่นอะไรว่ามาเลเซอร์ดูมอะไรของมันมั่วซั่วหมดตอนนี้พอเปลี่ยนออฟเท่านั้นแหละเลยไปไม่เป็นพักใหญ่เลยเควสอะตกลงสัญญาไม่ลงตัวไปไม่งั้นสบายแล้วเควสอะถ้ามีไอ้บังอะโคตรชิวอะบอกแค่ดาบแบบเล่นรอบๆไอ้บังออลลี่พอไอ้บังออกมาหน้าดาบเดิมเดี๋ยวเล่นกันไม่ได้นะเพราะว่าไอ้บังไม่อยู่แล้ว no more บัง
โนมอบังไอ้บังเข้าทีมไหนทีมนั้นก็พัฒนาเว้ยไอ้บังมันแบกแค่นั้นแหละหลายคนจะแต่ตอน OG คนด่าไอ้บังเยอะเพราะว่าไอ้บังโดนแบนตลอดคุณคิดสภาพแม่งแบน7 ตัวแม่งแบนไอ้บังไป6 ตัวบ้ามากเลยแบนไอ้บัง6 ตัวไอ้บังมันจะเหลือฮีโร่เล่นเหรอวะถ้ามันโดนแบน6 ตัวคือถ้าไอ้บังมันโดนแบน6 ตัวขนาดนั้นนะเพื่อนมันต้องแบกมันนะเว้ยรู้ใช่ปะเพื่อนมันต้องแบกมันนะเว้ยดังนั้นปัญหาคืออะไรรู้ป่ะไอ้ปู่คนหนึ่งอะนะไอ้ปู่คนหนึ่งที่แว่นหนาๆเนี่ยคนนั้นน่ะมีปัญหานี่ขนาดแบบเป็นปู่บังมันยังแบกได้ขนาดนี้คุณคิดสภาพนะดูดิปู่ยังอยู่นะอยู่ชุดไอทีดิก่อนหน้าเกือบระเบิดนะเดี๋ยว OG ไม่มีเซฟเลยก็ดีขึ้นพัฒนาขึ้นตามลำดับไม่รู้เอ็งโนวาเป็นไง ดูเควสนะดูตีคีบพิต้ากระเด็นเล่นโหดอยู่นะบ้าของพันตอนนั้นนากามือฟาร์มอะคนอื่นเลิกออกมือฟาร์มหน่อยพี่ต้าขึ้นมือฟาร์มบนนากาอย่างนี้เลยนากามือฟาร์มโคตรมันไม่รู้เหมือนกันเป็นแนวนั้นก็น่าคิดเหมือนกันนะคุณชอบผมว่ามันก็มองไปมุมนั้นได้เหมือนกันมันมองได้2 มุมแต่เราเองไม่ได้อยู่หลังบ้านตรงนั้นเราก็ไม่มีทางรู้ว่ามุมไหนมันจะมีความเป็นไปได้มากกว่ากันถูกไหมเราก็ได้แต่จินตนาการการแสดงความเห็นน่ะเป็นเรื่องที่โอเคครับแสดงแนวคิดเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่าไปคิดแทนอันนั้นไม่ได้ดังนั้นเวลาเราพูดเราต้องพูดว่าผมคิดว่าผมคาดเดาว่าประโยคจะซอฟขึ้นไอ้บังไม่เล่นซูแพทนั้นเป็นซูแพทคนเลยลงหวยที่ไอ้บังกันผมคิดว่าผมรักแว่นจริงมันก็เป็นแนวหนึ่งที่ไอ้บังมันทำแพ้ดับด้วยเพราะว่าแผนมันเล่นพวกบูดกับเอบีกันมั้งตอนนั้นแต่บังไม่เล่นตลอดแบบโอจีเล่นไวอย่างเดียวเน้นบวกให้เซฟเล่นซับ5บวกตลอดเล่นแบบสไตล์แบบแชมป์ทีไออะชุดท็อป3เนี่ยชุดท็อป3เจอแหลกกันนาชุดที่ยังมีโรมมิ่งอยู่ซัดกันรัวๆแบบนั้นอะถ้าอีโก้มันสูงจริงว่ามันสั่งทีมแบบสั่งทีมดับรัวๆคือเราอะไรกันโคตรซัดอะมันด่าพวกคนเล่นซูหนักมากไอ้บางโคตรจี้เลยบอกพวกนี้เล่นซูแบบนี้มีแต่พวกเบนเดสอย่างฮามีแต่พวกเบนเดสไอเกมนั้นอะที่ไอ้บังเล่นแครี่ใช่ปะคุณทีนี่เกมนั้นผมเปิดรีเพย์โชว์ให้ดูเลยนะว่าจริงๆแล้วคูโรกี้ไม่ผิดนะเว้ยเอาจริงๆคนที่ด่าคูโรกี้แสดงว่าดูแบบแค่ผิวเผินปัญหามันขึ้นอยู่กับว่ามันไม่ได้คุยกันไงไอ้บังเว้ยจำได้เลยเกมนั้นอะที่ไอ้บังเล่นสลางเซฟเลนหรืออะไรทุกอย่างแต่ไอ้กี้แม่งเดินมาบล็อกแคมไม่ทันเว้ยมันเดินเข้ามาไม่ทันแล้วไอ้บังมันไม่ได้ไปบล็อกคีปแล้วคีปมันเข้าป้อมพอคีปมันเข้าป้อมกระแสเวฟมันเสียมันทำอะไรไม่ได้เลนมันเลยแตกตั้งแต่เวล 1มันเลยอัพล็อกทีมแล้วฟาร์มเวล 1เลยเพราะว่ามันแก้อะไรไม่ได้แล้วมันแก้อะไรแล้วไม่ได้เลยนะเว้ยมันเข้าเลนคือมันตายเลยนะเว้ยไม่เล่นเกมนะเซฟบอกโอเคแล้วต้องถอนตัวออกมาเดี๋ยวหลุดอยู่นานเดี๋ยวมันเสียชื่อเหมือนโนเทลรู้ตัวไม่ไหวต้องรีบออกกลับมาลองแข่งแล้วไม่ไหวก็ไปให้เด็กๆมาแข่งแล้วเซฟทำหน้าที่หลังบ้านเนี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวมันไม่คุยกับไอ้บังคนผิดผิดทั้งคู่นะเว้ยไม่ได้ผิดแค่กี้คนเดียวแต่กี้รับจบจัดเพราะไม่มีใครมองเลยว่าไอ้บังไม่ได้ไปบล็อกคลิปไอ้บังอ่ะต้องเดินไปรับคลิปอีกฝั่งมันจำได้ว่าโดนบอดี้บล็อกคลิปเว้ยแล้วคลิปมันไหลเข้าป้อมแต่ไอ้บังไม่ได้ไปบล็อกคลิปกับปกติมันจะต้องแอนทายบล็อกคลิปก็คือต้องเดินไปบล็อกคลิปกับพอมันไม่ได้ทำปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไรแน่นอนนั่นแหละเลยมันก็เลยแตกไปแล้ว
แม่หาเรื่องมาเล่าเถอะมากครับเรื่องไหนหรอไม่แชทคุยกันในบ้านม่วงแต่ก็ได้ยิน2 ฝั่งนะจริงๆมันเปิดแชทบล็อกได้นะแต่มันติดกดนู่นนี่นั่นผมเลยไม่อยากเปิดนะเดี๋ยวเปิดให้ดูทีนึงครับแชทบล็อกพิมพ์มาบ้านแดงบ้านม่วงพิมพ์ดิบ้านแดงบ้านม่วงพิมพ์ดิอย่าบ้านม่วงพิมพ์บ้านแดงไม่พิมพ์วะมันเล่นได้แค่สลากับบาซิเกอร์มันเล่นแครี่ตัวทั่วไปไม่เป็นเห็นปะเกินละอย่างนี้ก็โอเคนะอย่างนึงแต่ผมว่าเก็บไว้ก็ดี อีโมดมันไม่ขึ้นอะไรอีโมดที่บ้านแดงมันจะไม่ขึ้นในช่องกล่องแชทแปลกมันไม่รู้แก้ไงพิมพ์ได้ทีละจอแต่ผมพิมพ์ได้2 จอพร้อมกันนะดูนะผมจะพิมพ์ได้ทีละ2 จอพร้อมกันผมโหดมากเห็นปะโคตรเท่อะอย่างโทโร่บอกแจ็คก็น้อยกับไลซ์ซูเลอร์เป็นเอสเซียตอนนี้เห็นใครเล่นมั้งบัดดี้คุกบีไอ มีอาเม่เล่นนะจักเป็นไงอะ3 เกมโดนไป2แล้วมันเล่นได้ดิในห้องผับอะมันเล่นได้ในห้องแข่งมันเล่นไม่ได้ในห้องผับอะใช่เอาในห้องผับทำไมจะเล่นไม่ได้มันได้ฟาร์มครึ่งชั่วโมงอะในห้องผับเล่นได้ฟาร์มครึ่งชั่วโมงหาแครี่เก่งหมดอะท่านเนี้ยเล่นเถอะถ้าคุณเก่งกว่าอีกทีมาไลฟ์กีไม่แม่นในเลนแล้วคุณก็ถอยฟาร์มหาของครึ่งชั่วโมงอะโหดทุกตัวที่เป็นไฮแครี่อะจริงไหมไม่เปรียบเทียบไม่น่ารักจับงั้นรอบวงให้4ว่าเดี๋ยวฟักอีโก้มันสูงก็มันเล่นได้น้อยใครก็รู้มันจะเล่นเฉพาะฮีโร่ที่มันคิดว่ามันเก่งไม่ได้บ้างอีโก้มันโหดมากเข้าใจ ถ้าคุณอยากเป็นคนมีเสน่ห์อย่าพยายามเปรียบเทียบใครกับใครไปจำไว้ในฐานะแบบคนทั่วไปนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นการมันเปรียบเทียบได้เว้ยถ้าเกิดเรากำลังเทียบในผลงานของไอ้เนี่ยอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าคุยเนี่ยมันคุยกับใครอยู่เงี้ยเหมือนครอบครัวใช่ไหมที่เอาคุณไปเปรียบเทียบกับหลานข้างบ้านเนี้ยคุณก็ไม่ชอบดังนั้นอย่าหาทำแต่ถ้าเทียบผลงานเรากำลังคุยกันในเชิงของผลงานแล้วนักแข่งมาเปรียบเทียบกันโอเคอยู่ไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่แว่นรักคนดูเสมอแค่นั้นแหละ ต้องดูผลงาน OG ช่วงวันที่10หน่อยๆนะเดี๋ยวจะมีให้ดู Open Qualify ของ ESL1 ซีเรียสหรอไม่ได้ซีเรียสมั้งวะไม่ได้ซีเรียสกึ่งซีเรียสไม่ใช่ซีเรียสหรออาจจะเป็นเรื่องน้ำเสียงกับสีหน้าด้วยปะอยากเล่นไมค์คามอ่ะครับดอนเบเกอร์โหดอะถ้าได้แมทช์อัพเลนที่อีกฝั่งสตันไม่ได้จำไหมถ้าแมทช์อัพเลนอีกฝั่งสตันไม่ได้ดอนเบเกอร์จะเก่งเสมอนั่นคือหลักๆการหยิบดอนเบเกอร์จะมีอยู่2มาตรฐานการหยิบในแพทช์นี้ที่ทำให้ดอนเบเกอร์เก่งมากๆ1คือดอนเบเกอร์เน้นเลน2คือดอนเบเกอร์ที่ไม่เน้นเลนแต่เน้นขัดสกิลใหญ่
เขาไม่ให้กระดกเบียร์ในงานแบงคอกขาดสกิลอะไรบ้างครับนึกภาพไม่ออกขาดแบ็คโฮครับกับขาดพวกโดมวอยขาดสกิลคูลดาวน์นานเราใช้ดอนเบเกอร์สวนกันเดี๋ยวว่าใช้เคาน์เตอร์แบ็คคิงเวลาฟังกดแบ็คคิงพุ่งใส่แล้วเราถอยไม่ได้แน่ๆอันติมาก็ได้อารีนาเราใช้อันติดอนสวนได้นึกภาพบอกยังอันติดอนเบเกอร์มันตันแบ็คคิงนะเว้ยเผื่อไม่รู้กันกดแบ็คคิงแบ็คโฮโดนอันติดอนนี่อยู่เลยแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นในเคสแรกก็คือเอามาสู้ในเลนที่มันไม่มีสตันปกติเขาจะกดดอนส่วนเอฟกันเขาจะปล่อยเอสเอฟเซฟเลนแล้วก็เอาดอนส่วนไปเลยเป็นการลงทุนที่ดีเล่นมุกนะเอาไปทีละนิดแก้ง่วงขอบคุณครับ20 บาท20 บิตประมาณกี่บาทวะ7 บาทวะเล่นมุกปะเนี่ยลิฟต์ดอลเหมือนพี่ตอบผมว่าจริงพี่แต่บางคนดูไม่ได้เล่นเราเป็นนักพากย์เรามีหน้าที่ต้องอธิบายเพราะตลาดคนดูมันจะมีตั้งแต่พวกไฮแรงจนถึงคนที่แรงน้อยแล้วก็คนที่ไม่เล่นดังนั้นเวลาเราจะอธิบายเราต้องอธิบายใน3รูปแบบเลยแล้วก็คนฟังก็อย่างหงุดหงิดนะครับที่ถ้าผมต้องอธิบายคนที่เป็นมือใหม่ในคนที่เขาไม่ได้เล่นโอเคไหมผมว่าขยันตอบแล้วชอบตอบบ้านแดงพิมพ์ได้ไหมบ้านแดงพิมพ์ก็อ่านแล้วรู้เปล่าตอบหมดแล้วถ้าหันไม่เจอถ้าไม่โดนพิมพ์ข้ามไปหันไม่เจอก็ตอบมาตันทะลุแบ็คคิงอันติดอนแบ็คเกอร์ที่เด็ดมันเลยใช้สู้อีกบ้านเลยเกมได้จังหวะโดนแบ็คโฮก็มันก็กดอันติสวนไปแล้วแต่ถ้าเกมที่โดนฮิตเตอร์ฝั่งดักก็ซื้ออาการนิมบวกลบ60ให้เพื่อนในวงขยับได้โหดแล้วก็ถ้าสตาร์เบเกอร์มันแรงมันเลยเล่นกึ่งแฮร์รี่กันพวกเล่นดอนเบเกอร์ออฟเรนตอนนี้ไอ้บางที่เล่นอย่างเฟียสอะอัมเลตSY แบ็คคิงอัมเลต SY แบ็คคิงเดโซไม่ใช่เดโซสิทุบโคตรมันอะทุบแครี่2 ทีตายจังหวะโหดจัดดอนเบเกอร์กำลังมามากๆเลยตอนนี้เพราะมันเป็นเคาน์เตอร์เมตาชิฟแครี่ตอนนี้แพ้เลนดอนเบเกอร์เกือบหมดทุกตัวที่เป็นแครี่สู้เลนดอนเบเกอร์ไม่ได้เลยมีดีเคตัวเดียวที่สู้เลนดอนเบเกอร์ได้เพราะมีตันบวกกับยืนไหวสเวนก็ไม่ไหวเพราะสเวนบางทีมันต้องจ่ายคอนตันซีเคียวคีปดีเคมันไม่ต้องมาหือดากอนบงรอได้พวกซัพพอร์ตตัวบางๆโดนดอนเบเกอร์ถ้าแครี่ตันให้ไม่ได้นี่วูบเดี๋ยวหายมามีลูน่ามั้งลูน่ากับดีเคได้อยู่ SF นี่พอเลยนะโดนหมุนหายมาดอนต้องเกลียดนิกมากแน่ใช่ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นถ้ามีคนเข้านิกตายก่อนได้ดอนก็ไม่เป็นไรเพราะอย่ารู้ว่าถ้าคุณได้เล่นจริงๆคุณจะรู้ว่านิกเข้าไปหยุดอันติดอนยากมากไปเดียวฟอร์เดียวเลยนะอินเกมจริงๆยากมากเพราะว่านิกต้องโชว์ก่อน100 นิกยังไงก็ต้องโชว์ครับงั้นถึงจุดหนึ่งดอนมันกดแบ็คคิงอยู่ดิมันก็ซื้อแบ็คคิงกระโดดเข้าไปอยู่ดิถ้ามันต้องลงจริงๆมันเอาแล้วมันออกแบ็คคิงแล้วกดแบ็คคิงแล้วก็กดโซล่าการเดียนใส่ไปเลยปรับไม่เยอะนะแต่เนิร์ฟออร่าปรับเยอะคุณมิสเตอร์โดนัทเยอะมากนะอย่าคิดว่าไม่เยอะสิ่งที่ปรับจริงๆคืออะไรที่ปรับจริงๆคือเครปเนี่ยกับออร่า2 อย่างพร้อมกันนะตัวเมตากระเด็นเลยนะเพราะวิลลันก็โดนบิ๊กเนิร์ฟนะวิลลันโดนเนิร์ฟตัวอันติยิงกระจายไปพร้อมกับเครปเนี่ยนี่หายไปเลยถูกไหมคุณจะสังเกตได้เลยเครปเนี่ยนี่ไม่มีใครซื้อแล้วนะเครปเนี่ยไม่มีใครซื้อแล้วประจวบเหมาะกับวิธีเคาน์เตอร์ออร่าจริงๆมันทำกันมานานแล้วทีมใหญ่เริ่มทำเป็นทีมเล็กก็เริ่มทำตามแล้วพอแพทมันลดเวลาออร่าลงอีกถึง2 วิเนี่ยทีเด็ดเลยทีเนี้ยไม่มีใครออกกันแล้วออร่าออกกันน้อยมากถ้าจะออกคือต้องเป็นเกมโถมแบบโถมจัดๆอะถึงจะออกออร่ากันลูน่ามันไม่โดนเนิร์ฟนิดเดียวตัวลูเซนบีมมันก็ยังเล่นกันอยู่ลูเซนบีมกับตัวฟาเซตบีมคนก็ยังเล่นกันอยู่เพราะว่ามันเก่งอะมันเก่งเกินต้องเนิร์ฟทาเลนต์20อะต้องเอาออกมันโกงเกิน
หมายถึงคอปเปอร์เลยดูหน้าเหรอดีเคน่าเบื่อบอกเลยดีเคฟาร์มโคตรชิวอะเจอกันครึ่งชั่วโมงดีเคแบกได้เลยเด็กเกมเจอกันไปเอสเซลแบงค์พอกน้องชายซื้อตัวมาให้แล้วเคาน์เตอร์ออร่าก็วิ่งหนีแค่วิ่งหนีอะกดไปกดคิมสันมาแค่จะสวอปเอาไปมันไม่ว่างคนทำแพทอะมันไปเขียนเกมเดดล็อกกันทำไม่ทันหรอกคนรับโปรเจกต์ไอโดล่ามันน้อยมันเป็นบริษัทที่คนแบบคนไม่เยอะอยู่แล้วคนไม่แบบอยากทำอะไรก็ทำอะนึกออกไหมพนักงานอยากทำอะไรก็ทำอะพนักงานมันก็ไปอัปเดตเดดล็อกกันเพราะว่าเดดล็อกมันดูสนุกกว่าโดต้าใครอยากอัปเดตเกมที่มันแบบอัพไปมันไม่ได้ผลงานวะมันก็ไปอัปเดตล็อกกันเปลี่ยนบี2ตัวเป็น20ใช่ต้องเป็นยังไงครับคุณกันนี่เมด้าถูกต้องครับถ้าเปลี่ยนบีม2ตัวมา20แล้วเปลี่ยนบีมโจมตีไป25โอลูน่าออนเลยบีม2ตัวอยู่20ไม่เก่งนะเว้ยไม่มีสาระเลยอาจจะต้องเป็นลูน่าซับถึงจะอัพมันได้บีบให้ลูน่าไปอัพอีกฝั่งก็ลูน่า20มันเป็นอีกฝั่งมันเอาอะไรวะลืมไปแล้ววะไม่มีใครอัพจนลืมไปแล้วเป็นอันติดคูดาวปะถ้าจะไม่ผิดไอคลิปลดคูดาว40วิปะ30-40วิปะใช่ปะหรือลูซินบีมลบ2วิปะมันรวยเว้ยแต่มันไม่ค่อยจ้างคนร็อกเวิร์กวอชกาน่าเป็นบีมลด2วิปะหรือว่าอันติดลดครึ่งนาทีวะ20ฝั่งซ้ายอะช่วงนี้ไม่ได้เล่นลืมไปหมดแล้วจำได้แต่อันที่มันใช้กันอันนี้เป็นวอชก้าปะทะพาริวิชั่นนะมาดูกันว่าวอชก้าของจริงป่ะแต่ผมว่าไม่จริงหรอกวอชก้าเดี๋ยวทองก็ลอกคอกเวิร์กช่วยไม่ได้น้องไลออดสปอนมันบางอย่างมันรับไม่ได้เขาพยายามทำให้เกมมันขาวสะอาดรักษาภาพลักษณ์ไม่ตายมันอยู่ที่ผลงานดีมันก็ไม่ตายผลงานไม่ดีมันก็ตายดูมันฟังดูย้อนแย้งใช่ไหมแต่ในเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นแหละผลงานต้องดีผลงานดีแบบไม่มีคนเชียร์ไม่มีสปอนมันต้องทำอย่างนั้นให้ได้มันถึงจะก้าวแรกมันถึงจะไปได้เพราะว่าในโลกใบนี้ไม่มีใครกล้าจ้างคนที่ไม่มีผลงานระบบมันเลยทำให้ทีมหนึ่งมันตายประเทศหนึ่งมันตายโดต้าไทยมันเลยตายเพราะว่าคุณคงไม่บ้าจี้ไปจ้างแบบอยู่ๆเราอยากจ้างผมยกตัวอย่างนะอยู่ๆเราอยากจ้างทีมน้องออมว่ะแต่ทีมน้องออมไม่มีผลงานนะแต่เรารู้ว่าทีมน้องออมเก่งใครจะอยากจ้างในโลกของความจริงไม่มีเขาก็ไม่ได้แจ้งเกิดเขาก็ไม่ได้ขึ้นมาพอเขาไม่ได้ขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็ตายเพราะว่าน้องเขาจะพยายามได้โดยที่ไม่มีเงินได้กี่เดือนกี่วันกี่ปีไม่มีมันต้องเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วเราเกิดขึ้นพร้อมกันมันจะต้องมีคนเสียแน่มันจะต้องมีคนขาดทุนเพราะมันคือการลงทุนแล้วถามว่า e-sport จริงๆอะลงทุนแล้วได้อะไรตัว NA ออกมาประกาศเองแล้วว่าสปอนไม่ได้สปอน e-sport ด้วยนะสปอน e-sport แบบสปอนเกมมิ่งเกียร์ต้องถอนตัวออกเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันขาดทุนเว้ยคุณมันขาดทุนมีเพียงแค่สปอนเดียวที่ได้กำไรจากเกมe-sport มีแค่สปอนรูปแบบเดียวที่ได้กำไรผมยังไม่บอกนะว่าสปอนอะไรแต่พวกคุณรู้กันอยู่แล้วนั่นแหละคอกเวิร์กครับกับดูมส่วนพาริวิชั่นครับเป็นแพงโกแบนไรเดอร์แล้วก็ตัวดิสซอปเตอร์น่าสนใจนะเรียกดิสซอปเตอร์มาพาริวิชั่น
เพราะว่าสปอนในรูปแบบนั้นมันไม่มีทางขาดทุนไหมมันไม่เคยขาดทุนมันเป็นระบบที่ได้กำไร 100%มันต่อให้มันหักแค่3 เปอร์ 5 เปอร์เข้าตัวมันยังรวยเลยเพราะเงินหมุนวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยล้านกี่ร้อยล้านกี่พันล้านดูฮะใช่นักลงทุนเขาไม่ได้อยากทำให้เกมไปต่อหรือนักแข่งไปต่อนักลงทุนเขาเข้ามาทำอะไรนักลงทุนเขาเข้ามาทำอะไรผมถามจริงๆสปอนเซอร์เขาเข้ามาทำอะไรคุณรู้ไหมจุดมุ่งหมายของการมาสปอนเซอร์คืออะไรเขามาหาตังค์และการที่เอามาห้อยไว้กับนักแข่งคุณคิดว่าเขาจะได้ตังค์ไหมล่ะเขามาหาเงินและอีสปอร์ตเป็นพื้นที่ที่คนมันไม่อยากมันดูกันเอาผมไม่ได้กวนประสาทนะเว้ยสมมติคุณเห็นผมพูดได้ไหมคุณเห็นแบรนด์ Monster Energy ในจอคุณเห็นแบรนด์ Monster Energy ในจอเนี่ยจะมีกี่%ที่อยากซื้อ Monster Energy จะมีสักกี่%อยู่เว้นแต่คนอยากเปิดโลกว่าผมยังอยากลองเลย ใช่ไหมเดี๋ยวนั้นพอตัวเลขมันสะท้อนมาจริงๆเจ้าของแบรนด์เขารู้นะเว้ยว่าระหว่างทำกับไม่ทำตัวเลขมันไม่เปลี่ยนตัวเลขมันไม่เปลี่ยนง่ายๆคือมันไม่ได้พัฒนาแบบมีนัยยะในตัวเลขที่เขาลงทุนนะถูกปะ Shadow Demon ครับ Tiny Shadow Demon Washka การลงทุนมีความเสี่ยงถามอีลอนมาแล้วพูดได้ไอ้สิคนโดนเป็นผมเนี่ยแต่ผมแค่อยากยกตัวอย่างนะครับให้เห็นภาพว่าการเป็นสปอนแห่งอีสปอร์ตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำโดยใจรักแค่ไหนเพราะสปอนสายที่ไม่ใช่สปอนสายเทาอยู่ยากมากๆนะครับใกล้เคียงสุดก็คงเป็นของพวกแบบว่า Intel นะ Intel เนี่ยเห็นชัดนะครับว่าได้แน่ๆเขาถึงได้ยอมเพราะ Intel ยังไงก็คู่แข่งน้อยถูกไหมก็มีแค่ Intel กับนั่นแหละนะครับซึ่งอีกเจ้าหนึ่งไม่ค่อยทำเกมด้วยถูกไหมเราเห็นของวาวก็เลย Intel นะครับแล้วของก็แจกเยอะของแจกเยอะ Intel โหแจกแต่ละตัวนะครับแจก CPU แบบเบิ่มๆลืมๆทั้งนั้นเลยนะในงานแจกทีแบบสะดุ้งเลยหยิบมังกี้มาครับ Parition เป็นมังกี้คอด้วยนะหยิบมาโดน SD Doom ทำไม Parition Pick Hero แบบเท่จังวะหยิบมังกี้มาในด้ามอย่างนี้ได้จริงเหรอเอามังกี้มาสู้เลนไทนี่กลางใช่ไหมเป็นดูมออฟมังกี้มาสู้เลนไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นมังกี้ออฟเลนด้วยซ้ำนะเกมนี้ไม่ใช่มังกี้ออฟมังกี้เซฟเลนคู่เลนดิสซัปเตอร์ได้อยู่แบนเอาคือมิสออกไปครับ Parition ไม่มันเวลาเราขอสปอนขึ้นจอมันเราต้องติดต่อทัวร์นาเมนต์ด้วยเราเอาขึ้นจอโง่ๆไม่ได้ถ้าเราเอาขึ้นจอโดยที่เราไม่ติดต่อเราจะโดนเขาฟันเลยเพราะกฎแรกของเขาก็คือห้ามให้เราแบบรับสปอนที่เป็นสปอนเซอร์ขึ้นจอเลยนะครับเว้นแต่ว่าเราจะขอซื้อฟีดถ้าเราขอซื้อฟีดเนี้ยเราคุยกับเขาว่าเราจะเอาสปอนเราขึ้นได้หมดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยฟีดของทัวร์นาเมนต์หนึ่งเนี่ยราคาเวอร์มากผมบอกเลยราคาแบบเวอร์วางมากดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นระบบมันจะเป็นว่าสมมติผมยกตัวอย่างง่ายๆคุณไปดูช่องนักพากย์ชาวฟิลิปปินส์ช่องหนึ่งก็ได้นักพากย์ชาวฟิลิปปินส์ชื่อดังรู้ใช่ไหมว่าช่องไหนเขาจะทำงานร่วมกับเว็บเทาเว็บหนึ่งแล้วระบบมันก็จะเป็นเว็บเทาเว็บนั้นไปติดต่อขอซื้อฟีดมาขึ้นช่องนั้นนั่นน่ะคือวิธีการนึกออกยังมันถึงจะขึ้นได้ แบนบีสมาสเตอร์อีดิกบ้าครับวอชก้าวันนี้มีดูมกับมีคอกยิงมาเลยยังแบนอีดิกมาด้วยเลยแสดงว่าสั่นกลัวฮีโร่เคาน์เตอร์มันไปแล้วมันไม่มีไจโรไม่มีอัลเคมิสที่ไว้เคาน์เตอร์เลนบีสมาสเตอร์กับอีดิกมาแล้วประมาณนั้นนะครับอันนี้พูดเยอะไปไหมเนี่ยไม่เยอะระบบมันจะประมาณนั้นหลังบ้านอีสปอร์ตกดลูน่าใส่วาชาไม่ดีเท่าไหร่ Parivision
เป็นลิงเซฟเลนแพงโกกลางต้องเลือกออฟเลนใหม่แบนดีเคหยิบบูทออฟเลนครับวู้อันนี้น่าสนใจเนี่ยเลนดูมของไอ้จุ้งดูมเจอมังกี้เจ็บหนักอยู่มังกี้เกมนี้ได้แบกแน่มีโอกาสสูงเลยที่จะได้แบกเพราะว่าตบลูมเดนจนคาร์วิชั่นเน้นตบเลนนะเกมนี้เน้นเลนมากๆมังกี้ทำออฟโคโรชันโคตรดีเกมนี้ทุบหัวดูมเป็นวันทุบหัวดูมวันจัดส่วนดูมเกมนี้คีปมีอยู่2ตัวที่ควรกิน1คือคีปวิ่ง2คือคีปกอดน้ำแข็งได้เลนได้ถึงจะสู้ได้สเวนครับ1ขีด5ครับผมวิลเลจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสเวนยิ้มไม่คิดบอกสบายครับเนี่ยหวานเจี๊ยบตบเลนโดมแน่นอนแมทธิวครับนักกินไก่ FC ซับ4ครับคู่กับโดมออฟเลนดามาโกไทนี่ครับยาดามีเป็นซับ5คอเปียกครับผมได้ตีตัวเก่งของไอเปียกที่ถนัดมากครับเล่นดีเคกับสเวนเนี่ยโคตรจี๊ดไอเปียกบอกไม่มีดีเคแต่มีสเวนนะโหดอยู่แบกได้อยู่ไอเปียกอะเกมนะแต่ไม่รู้จบเลนยังไงนะเพราะว่าพาริวิชั่นนี่เน้นเลนจัดเลยนะแล้วทำไทยอินช่วงที่ไม่ใช่ตอนแข่งอะทำผิดไหมช่วงผิดครับส่วนใหญ่ในกฎเนี่ยมันอันนี้บอกได้เพราะว่ากฎมันแชร์ให้คนทั่วไปรู้อยู่แล้วคอมมูคาสเตอร์สิ่งที่คุณห้ามทำคือไทยอินพูดถึงแปะลิงก์แม้กระทั่งใส่ไว้ในกล้องยังผิดมาเลยอย่างเช่นสมมติผมมีแบรนดิ้งอะไรพวกนี้ผมเอานมเปรี้ยวมาตั้งไว้ตรงเนี้ยแล้วมันหลุดเข้ากล้องไปถ้าเขาจะสไตล์ช่องผมอะเขาสไตล์ได้เลยนะเว้ยเขาสามารถแบนช่องผมได้เลยแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณโฆษณานมเปรี้ยวหรือว่าเขาเห็นแบบแบรนด์เสื้อผมหรือเห็นอะไรก็ไม่รู้ตั้งอยู่บนเตียงแบบผมไม่ได้เก็บดีๆแล้วเขาบอกว่าเอ้ยคุณตั้งใจโฆษณาในทัวร์ผมแบนเขาแบนได้เลยนะเขาแบนได้ใน10 นาทีด้วย5 นาที10 นาทีเลยถ้าเขาจะแบนเพราะว่าเขาถือว่าเขาเตือนคุณแล้วมันอยู่ในกฎหมดมันมีเจตนาของมันอยู่ถ้าเกิดเราไม่ได้แบบเขาเช็คแล้วว่าเจตนามันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ไงใส่เสื้อโดนทัวร์แบนถอดเสื้อโดนทวิตแบนในบางทัวร์นาเมนต์เขาถึงได้มีไอเทปดำๆอ่ะแปะแบนบ้างใช่ไหมแปะแก้วน้ำบ้างแปะนู่นบ้างแปะนี่บ้างอะไรเงี้ยแต่คุณตั้งเรมไว้ข้างหลังเรมไม่ใช่แรมนางเอกอะแรมมันไม่เสียบคอมไว้เป็นได้แค่แผ่นเสียบคอมมาแรมอะยิ้มหวานให้แชปยามดึกถ้าตั้งตุ๊กตุ่นเล็มแล้วยังโดนนะโกรธเลยนะทำไมมันโฆษณาอะไรที่บ้านไม่มีตุ๊กตุ่นเหรอโอ้เรียกชื่อถูกจะหาว่าโฆษณาจริงพี่ว่าไงผมว่างั้นมาไม่ทันเว้นว่าดราฟนี้เป็นไงพาริวิชั่นเป็นดราฟเน้นเลนครับผมเน้นเลนแบบโถมเลน 100% ในขณะที่ทีมวอชก้ารอสเวนฟาร์มเสร็จครับช่วงประมาณ 23-24 นาทีมีโอกาสที่สเวนจะได้แบกอยู่นะครับในเกมนี้ในกรณีที่เสร็จแบกคิงแล้วแต่พาริวิชั่นเป็นทีมเน้นเลนนะครับดราฟนี้เน้นเลนมากๆด้วยเน้นเลนมากๆด้วยไม่ว่าไหมมากๆด้วย30 seconds to battleไม่เป็นไรนางเอกเสมอเลมไม่ได้อยู่ในบทแต่เลมอยู่ในใจถึงผมไม่มีแฟนครับแต่ผมมีเลมอยู่ในใจผมเสมอและอยู่ข้างหลังผมด้วย2 ตัวเดี๋ยวว่าจะหาเลมมาเติมให้เป็นรังนกอยู่พยายามไปเดินหาซื้อโปสเตอร์อยู่ใบละ1,000ผมก็สู้แต่ 2,000 ไม่สู้นะเก็บตังค์กินข้าวก่อน 2,000แพงเกินเอาไปผ่าหัวก่อนนะครับแมทธิวDMสักเข็ดจุดไฟเผาเปียกครับนะครับเอ็มเบรกไล่ตีแต่ไม่ได้ดับน้ำมันมานะตอดเลือดได้นิดหน่อยเคยมีตอนนี้ไม่มีเป็นผู้ชายไม่มีเวลาเลยธรรมดาต้องแยกย้ายเอาไม่มีเวลาให้เศร้าเลยดูเกมเนี่ยปักใหญ่ครับเดียม
แล้วปักอะไรอ่ะปักใหญ่สรุปปักใหญ่อ่ะเดียมปักใหญ่ดีเฟมเบรกมาลุมกัดครับผมอัดไปที่แดนเนียลเปียกโดนเพราะว่าคอกดิดมาครับหลบไปได้ครับแต่ด้านนายกัสสตันคู่ตอดหนักครับผมเปียกนี่เล่นพัฒนาการขึ้นดีมากนะไอ้เปียกอะ PK อะแน่นอนว่าเราจะอ่านว่าเปียกThe one can stop me เปียกบอกว่า Monkey King Bug by Matthew ไม่ได้บั๊กนะครับมันเป็นฟีเจอร์จำไว้บั๊กที่ว่าน่าจะเป็นมังกี้ตัวลอยเห็นได้เกาะลอยไปลอยมาแมทธิวบอกไม่ชินตาเลยรีเกมกันไม่เป็นไรแยกย้ายไปเติบโตแต่ละคนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วเล่นแอมหน่อยดีกว่าร้อนสักเก็ตตบดาบไฟยัดถึงนั่นน้องคริสไปน้องคริสอัพฟาดครับเวลหนึ่งเหตุผลที่รู้เพราะว่ามานามันลดมันคงไม่อัพท่าสองแน่นอน no one ผมไหวพี่บายแพงโก no one เลนล่างบูดน่าจะโดมิเนตหนักอยู่เนี่ยเจอสเวนส่งสเวนเข้าป่าไวครับบูดเกมนี้เป็นบูดคู่เลนกับทางด้านแบดไรเดอร์ซะด้วยเนี่ยเฟี้ยวแซบๆเค็มๆข้นๆแต่ครอกมันยืนไม่ระวังเนี่ยต้องระวังเอาเพราะว่าบูดเป็นตัวที่เทรดโหดมากครับเพราะเทรดโหดเพราะอะไรเทรดโหดเพราะมันมีสไปเดอร์มิลมันมีกินคีปเว้ยตีคีปดีนายคีปปุ๊บเลือดมันขึ้นระเบิดเลือดยัดครับกดหัวไล่ปักใหญ่ไปครับปักใหญ่ครับไล่กัดสักหน่อยมีติดพิษครับผม DM คิว3อินอะไรสักอย่างพอยซันนะครับอินคาปาซิเตชันพอยซันอะไรสักอย่างความหมายของมันคืออะไรยังไม่รู้เลยแต่ถ้าให้เดาน่าจะประมาณว่าน่าจะให้เดาความหมายภาษาไทยว่าอะไรดิฉันพิษพิษอัมพาตกันอะไรกันผมเดาว่านะทรงพิษร้ายอัมพาตกดใส่กัดแล้วโดนสโลไม่ว่าติดตาบอดด้วยมันเลยเทรดสู้ไม่ได้เพราะเวลาเทรดฮิตเนี่ยถ้าคุณตีวืดแล้วอีกฝั่งมันรีเจนเลือดได้อะบูดมันจะเก่งนึกออกไหมบูดมันชอบมากในเลนที่ต้องเทรดฮิตเพราะว่ามันชอบมันตีมันนวดแล้วเลือดมันขึ้นเวลามันได้เก็บคีบอะฉันชอบดาวฝั่งไหนฝั่งขวาดาวฝั่งขวาต้องเน้นเลนจำไว้ถ้าฝั่งซ้ายได้เริ่มประมาณ25เลดเกมนี้เป็นของฝั่งซ้ายแต่ต้องเลดแบบจัดเลยต้องเลดแบบจัดเลยถ้าคิดว่าเลดจัดไหวก็ได้อยู่เพราะว่าฮีโร่มันเคาน์เตอร์ฝั่งขวาเยอะอยู่ก็คือ SD เนี่ยมันเคาน์เตอร์ลิงกับเคาน์เตอร์ดิสรัปเตอร์มีสกิลฮุบพิษร้ายทำลายคุณจริงครับที่ริโอเขาชอบยิ้มให้ฉันมากเลยรู้ป่ะการที่เรายิ้มเนี่ยมีความสุขแค่ไหนวันหนึ่งคุณลองยิ้มให้คนหนึ่งดูขนาดคุณยิ้มให้แฟนตัวเองยังมีความสุขเลยใช่ไหมส่วนผมได้ยิ้มให้คนดูหลักร้อยหลักพันคนเกือบทุกวันจะไม่มีความสุขได้ยังไงโดยเฉพาะเวลามีคนพิมพ์แบบแว่นยิ้มอีกหน่อยครับจะแตกแล้วเงี้ยโหสุดยอดมากเลยครับฟิน เวลาเห็นคนพิมพ์กันแล้วมันฮาเนี่ยแบบแชททวิตอย่างหลอนนะแชททวิตอย่างหลอนนะแต่ละคนยังยังดีแชท YouTube เรายังอาการยังไม่ออกแต่ผมว่าไม่นานหรอกจริงเดี๋ยวคนดู200ที่ YouTube อาการออกเหมือนกัน YouTube ได้ข่าวหลอนหนักชอบมากเวลาดูแชท YouTube แชททวิตก็ยิ้มได้เราห้ามให้เขาด่าเราไม่ได้แต่เราสามารถจัดการรีแอคตัวเองได้คนที่ผมนับถือสอนผมไว้แบตเตอรี่เซาไล่นายคาวครับซึ่งบางทีผมก็ทำได้นะบางทีผมก็ทำไม่ได้โอ้ผมไม่ไอดอลยังไงเลย งงเลยดึงคลิปกับดีนายคลิปไก่กับดีเอ็มน้ำมันโซนออกครับดีนายคลิปไก่กับคลิปธงซีเคียวคลิปธงสิ่งที่เขาทำมาดีมากเลยนะคือการเอาโกรคีปเข้าคีปไกล2ตัวแล้วให้แบสโซนออกโคตรเท่อะ
การทำแบบนี้เรื่อยๆบูดจะโดมิเนตเลนคือมันโดมิเนตเลนด้วยตัวคนเดียวไม่ได้หรอกบูดอะมันต้องใช้ซับ4ช่วยช่วงแรกๆมันถึงจะได้ดีนายคีปไกลแบบเน้นๆบูดมันจะดีนายคีปไกลได้เยอะไม่ได้ครับผิดกฎหมาย เดี๋ยวนี้ทีมสูสีกันเยอะเหรอครับดูสนุกใช่ครับเมตามันไม่เปลี่ยนพอเมตามันไม่เปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทีมก็จะสูสีกันเรื่อยๆทีมรองก็จะกลับมาเก่งขึ้นพี่แว่นอายุ30หรือยังครับ18ครับ18 forever ตัดมา1เซตครับดาร์คมาโก้ส่งขับได้นะครับดูคาริสหุบเซฟมาครับช็อตกดดันโนวันรอแทงครับน้ำมันนวดซ้ำ First Blood เก็บไปครับแต่เดนไนคาสได้ค่าครับดรัมมาเรียบร้อย5นาทีพร้อมไถบ้าน14ได้ไหมครับเท่าแมนยูไม่มีแต่คนชกแมนยูว่าช่องเรามันเป็นอะไรดูสตรีมแว่นแล้ว VPN ประเทศไหนดีครับไม่ไหวแล้วอะไรวะทำไมต้องเปิด VPN วะดาร์กมาโก้กับอนาล็อกใครมั่วกว่ากันพอกันนะผมว่าอนาล็อกแอบนิ่งกว่าตรงที่ฮีโร่มันได้เยอะกว่าดีนาคีปเอาเลือดครับกินข้าวไปปลุดเพื่อนไม่อยู่ครับเพื่อนไปเงาไปงัดกลางมาดีนายคีปเอาเลือดดีนายคีปเอาเลือดลั่นคีปเอาเลือด18เคาน์เตอร์ 1.6 มันเกมมัน3 ปีใช่ไหมคิดมากรู้จัก UVC ป่ะ ปาเกตครับผมโดนนวดโอ้ยโดนหุบตัดครับไม่ให้ตีกดครบปะฟาดเลยแล้วกันจะได้ดีนายแรงๆหน่อยแล้วดูมีคีเพิร์กนะก็แต่คีเพิร์กน่าสนใจอยู่นะเพิร์กไอยิงกูบนหัวลิงได้ยิงกูแมสเซอรี่เป็นแพะไทกามันโยนเกมถ้าใครบอกโดต้าไม่มีโยนเกมไปดูไทกาได้ตัวนี้ปั่นสล็อตไม่มีคนดูแล้วเสียชื่อหมดเอาอนาคตตัวเองมาทิ้งฟาดกด3ครับมีเบลเลสไซคอมโบจับล็อกโกงขังไว้ครับนวดไป3ตัวเต็มเพื่อนมาคอนเน็กไม่ทันครับผมบางกี้ยังอยากตามต่อแพงโกเข้าเสียบไวสตาร์ทรถกดซ้ำครับชนไป1ก่อนครับโยนเพื่อนทิ้งเซฟครับชน2ครับจังหวะชิวแคสกระโดดทำครับจับได้ไทนี่อีกตัวครับไทนี่โดนโซนออกแมทธิวลงรถมาครับเรียบร้อยครับผมไม่ตายแต่ได้ดูมไปอยู่เสียบเข้ากดคอครับจับขังดูคาริสไปกิมกลับออกให้ครับไทนี่จะได้ไปต่อไม่ได้สเวนมาเข้าทำสตัน2รวบกดไว้ฟาดมาได้ยาโดมิไปขอตีกดครบ4ได้ไหมตีกดครบ4หันตีสเวนไหมหันตีสเวนเอาเลือดไม่ทันแปลงร่างหลบตีไหวอยู่ครับคริสสับแดงโอ้ลิงวิ่งไวใส่สเวนไวกว่าขึ้นมาไม้ออกกันครับน้องคริสโอ้ฟินใครบอกโดต้าไม่มันอยู่นะตัวเก่งนะระหว่างอนาคตโปรโดต้ากับอนาคตโปรแกรมบ้าอันไหนมีภาพกันอันไหนคือโปรแกรมบ้าไหมเมื่อไหร่ AI จะทำอะไรได้เยอะๆวะอยากมีแฟนเป็นหุ่นยนต์แล้วเป็น AI ขอแบบมีระบบอุ่นด้วยนะระบบอุ่นๆด้วยไม่เอาแบบเป็นแข็งๆเล็กๆไม่เอานะค่อยๆแซวบ้านครับเป็นไมโครเวฟกับเครื่องทำครัวรู้ได้ไงผมอยากได้ AI ที่เป็นเตาครับเป็นเตาทำอาหารเปิดไฟระเบิดเลือดยัดครับจะโซโล่คิวถึงจะสเก็ตครับผมแบดไรเดอร์ได้แค่ไล่ได้แค่ตอดครับอยากเรียกวาร์ปดูครับนายกัสไอโรบอทแก่งโป๊กนะไอโรบอทนะอยากได้แบบ AI แบบการ์ตูนของแคมป์ชื่ออะไรนะโชบิดปะใช่ปะเก่าไปปะวะก็ดูเป็นการ์ตูนผู้หญิงไปหรือเปล่าวะเอาแลนทอสลูกหายครับ DM หาลูกใหม่ได้ฝากผสมพันธุ์ไว DM
อยู่ที่หูไม่ใช่เหรอแต่ปุ่มรีเซ็ตอยู่ที่ ชนมาได้ครับจับไว้สวนไปครับเสยจัดซัดเต็มครับผมจับมาโก้แบบเต็มเป่านำ 4,000 เลยครับเจเดนเพริวิชั่นแว่นเก่งมากทำไมยังไม่มีคนชมแว่นอีกอ่ะทำไมยังไม่มีคนชมแว่นน่ะว่าแว่นพีดีโคดมากเลยครับแว่นพีดีโคดมากเลยครับพาริวิชั่นตบต้นเกมครับแว่นแล้วตบเน้นๆครับตบเน้นๆวกมแว่นไกมินน่ะกลับบ้านไปแล้วไกมินใกล้ได้เวลาเลิกเชียร์ไกมินแล้วหนุ่มๆแล้วไหนแว่นบอกว่าสันมันโหดไงแว่นโหดใช่ดิเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวโหดละแต่ว่าโดนเตะว่าสันแต่แน่น Prevision เปิดไฟป่วนฟาร์มครับนายคานเนี่ยเกรด A จริงนะคนเนี้ยเล่นโคตรดีอะต้องตบเพือกสโลซัมลาโซดึงเวลาครับวาร์ปออกตายอยู่ดีที่เขาจ่ายลาโซเพราะอะไรแชทผมขอ100 คะแนนเต็ม1 คนที่เขาจ่ายลาโซเพราะอะไรเมื่อกี้มันมีความหมายนะครับการจ่ายลาโซเมื่อกี้มันไม่ใช่การจ่ายลาโซมัวๆถ้าคุณตอบถูกแสดงว่าคุณเป็นเพลเยอร์ที่ทายฮาร์ดมากในการลงแรงและเล่นซัพพอร์ตค้างเสียงหายใช่เหรอเสียงหายเหรอโอเคเดี๋ยวกดรีสตรีมใหม่ฮะค้างเฉยเลยวะ